guys. So in today's session we are going to start with law subject. So in today's session just we are going to cover 122 sections of the Companies Act. As you know, at the CA Inter level we have to learn 148 sections. At the CMA Inter level we have to learn 122 sections plus director's topic. Is it clear? So in this session we are going to cover 122 sections of the Companies Act plus Negotiable Instrument Act and along with an amendments. And one more thing, the students who are going to appear for May or June attempt, we don't have that much of an amendments. Examination oriented amendments are not there. Please remember, ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫిక్ అమెండ్మెంట్స్ అయితే పెద్దగా ఏమీ లేవు. 1 or 2 అమెండ్మెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. దట్ కుడ్ బి ద గుడ్ న్యూస్, రైట్? సో మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఏవైతే డిస్కస్ చేసి ఉన్నారో టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ అవే మీకు ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ 1 or 2 అమెండ్మెంట్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని కవర్ చేస్తాం. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ డిస్కస్ వీ విల్ డిస్కస్ అమెండ్మెంట్స్ ఆల్సో. ఈవెన్ ఆ 1 or 2 అమెండ్మెంట్స్ ఏవైనా ఉన్నా వాటిని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. So first one we are going to start with the concept of the basic companies, basic definition. What is the meaning of the company? Please everybody you have to participate. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. So company incorporated under the Companies Act 2013 or under any previous law, it is known as company. And the next, the features of the company concern. The features of the company concern. Please remember like this. The first one, right, first of all you may come across like this: company is an artificial person. Companies came into existence by operation of law. It is an artificial person, it is not a natural person. And the second one, company have a perpetual succession. Members may come and go but the company goes on forever. Members may come and go but the company goes on forever. The death, insanity or insolvency of the members, it won't affect the existence of the company, so that there is a perpetual succession. Number 3, separate legal entity. Members are different from the company. For the activities of the company, company only will get liability but not the members. Suppose if the company doing any fraudulent transactions or illegal transactions, prima facie the court don't make liable the members. The members will get liability if there is any involvement of the members. That could be an exceptional situation. First of all, if there is any fraud or illegal activity in the company, first the company is liable due to separate legal entity. Members are differ from the company. So that first one, artificial person; second one, perpetual succession; third one, separate legal entity; and the fourth one, common seal. Now the common seal is optional. Earlier, before introducing of the Companies Act 2013, if there is a company's common seal, the public was under the presumption that the company has been made the signature. They were not in a position to understand the person who is entering into a contract with them. If any person have a duplicate stamp, a duplicate common seal, the public was under the presumption that the company is entering into a contract. But what the public has to ensure? పబ్లిక్ ఏం తెలుసుకోవాలి? అరే మనతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది డైరెక్టరేనా, ఎండిఏనా, కంపెనీ తరఫున రిప్రజెంట్ చేసే పర్సనా, ఇది చెక్ చేసుకోకుండా స్టాంప్ ఉంటే చాలు అనుకునే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆ ఫీల్డ్ నుంచి బయట తీసుకురావడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే కామన్ సీల్ ఆప్షనల్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ కామన్ సీల్, ఈ రోజుకి కామన్ సీల్ అడాప్ట్ చేస్తూ ఉంటే మా కామన్ సీల్తో పాటు ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ సైన్ చేస్తే చాలు, రైట్? సపోజ్ కామన్ సీల్ని అడాప్ట్ చేయకపోతే 2 డైరెక్టర్స్ సైన్ చేయాలమ్మా. ఒకవేళ కంపెనీలో కంపెనీ సెక్రటరీ అపాయింట్ చేసి ఉంటే డైరెక్టర్ ప్లస్ కంపెనీ సెక్రటరీ సైన్ చేస్తే చాలు, కామన్ సీల్ అఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ప్రొవిజన్ వల్ల పబ్లిక్ ఏమని ఇండికేట్ చేస్తున్నారంటే, సార్ ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్ విత్ యూ వెదర్ యూ హ్యావ్ అన్ అథారిటీ ఆర్ నాట్. టు గివ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఇండికేషన్ ఆర్ నోషన్ టు ద పబ్లిక్, కామన్ సీల్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఆప్షనల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, dissolution. As we know, when the company is an artificial person, it came into the existence by operation of law, and the dissolution also be by operation of law. Liquidation, a liquidator will be appointed in complying with the provisions of the Companies Act. Company will be dissoluted. And the next one, ownership. Company has a separate ownership. Company has a separate ownership. It can hold the property in its own name. If the company purchases any land, building, property, it can be held in the name of the company only, but not in the name of the members or the directors.
Company have its ownership. And the next one, nationality. Nationality is available to each and every person in India, whether he may be a natural person or artificial person. Is it? So the company have a nationality, but it don't have any citizenship. Citizenship is available only to the natural persons. And the last one, limited liability. The persons who are the members of the company, they will get limited liability. Please remember the limited liability to the members, but not to the company. That is the thing which you have to remember. Most of the students may say that, sir, company liability is limited. No way. Company have an unlimited liability. సార్ ఎలా చెప్తారు సార్? కంపెనీకి ఏదైనా లాస్ జరిగితే, లిక్విడేషన్లోకి వెళ్తే, ప్రాబ్లం ఏదైనా జరిగితే ఆస్తులు అన్ని అమ్మి అప్పు కట్టాలా లేదా? అలాంటప్పుడు కంపెనీకి అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. మరి లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఉంది కదా సార్, లిమిటెడ్ లైబిలిటీ టు ద ఓనర్స్, మెంబర్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So definition of the company. Company means an association of the person incorporated under this act, that is Companies Act 2013, or under any other previous company law. It is known as company. And the features of companies, వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న కోడ్ ఏంటమ్మా? CDM claps. C means common sale. D O N C L A P S. Is it clear? So please remember like this. And suppose the definition of the Justice Lindley and Professor Honey concern. Justice Lindley defined like this: company is an association of the person who contribute money or money worth to the common stock, which will be employed in a trade or business, and whatever the profit or loss they are getting, it will be distributed among the members in proportion to their share. That is called dividend. This is the definition of the Justice Lindley. And the Professor Honey concern, he given an explanation like this: company concern, it is an artificial person created by law having the characteristics of the separate legal entity, perpetual succession, and common seal. Where a person having these three characters, it will be treated as a company. That is the definition given by the Professor Honey, an explanation given by the Professor Honey. And the Justice Lindley concern, as we discussed. Is it clear? And the next one. And the next one. Now the corporate will. Corporate will concept is nothing but it is a separate legal entity. The concept of the corporate will is nothing but separate legal entity. And as we know that for the activities of the company, company only will get liability. Is it? For the activities of the company, company only will get liability, but not the members. But there are exceptional situations where the members also will get personal liability. Suppose take an example where these persons are the members of the company and this is the company. Suppose if there is any default, at the part of the company, the court will observe. The court will look into company to make liable the directors or officers or employees of the company. Directly prima facie, the court won't make liable the members. Reason, there will be a corporate will. There will be a corporate will. కోర్ట్ ఇలా చూస్తే కంపెనీ మాత్రమే కనబడుతుందా, వెనుకున్నటువంటి మెంబర్స్ కనబడరు. రీజన్, దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ విల్, దట్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మిస్టేక్ అట్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, సపోజ్ కంపెనీ డ్యూ టైం ఇన్ టైంలో రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, జిఎస్టీ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదు, వెళ్ళి వెంటనే మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేస్తారా? సపోజ్ నువ్వు నేనే ఐటీసీ కంపెనీ షేర్లు కొనుక్కున్నామ్మా, ఐటీసీ కంపెనీ ఓనర్స్ మనం, లెట్ అస్ అస్యూమ్, రైట్? సపోజ్ ఐటీసీ కంపెనీ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదంట, ఇప్పుడు మనల్ని వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారా ఏంటి? నో, కంపెనీ చేసిన యాక్టివిటీకి కంపెనీ లయబుల్. రీజన్, సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ. బట్ దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని మెంబర్స్ ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు. ఇలా ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ఎవరైనా మెంబర్స్ ఛాన్స్ తీసుకుంటే, పబ్లిక్ ని డిఫ్రాడ్ చేయడానికి, క్రెడిటర్స్ ని మోసం చేయడానికి, ఇలాంటి ఛాన్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే, కోర్ట్ హ్యావ్ ఎ డిస్క్రియేషన్ పవర్ టు లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ విల్. వన్స్ ద కార్పొరేట్ విల్ విల్ బి once the corporate will is lifted, automatically apart from the company, members also will get liability. That is the concept of piercing or lifting of the corporate will. Sir, what are the situations in which the corporate will be disregarded? There is no specific situations where the corporate will be disregarded. You may have a different type of the examples. What are the situations in which the corporate will be disregarded? But there are no exact situations
where the corporate will be disregarded. Always it will be depend upon the nature and circumstances of the case. If the situation demands there is an involvement of the member in a fraudulent transaction or to defraud the creditor, defraud the public, there automatically corporate will be disregarded and the members will make liable. Is it clear? That is the concept of lifting of the corporate will or piercing of the corporate will or ignoring the concept of separate legal entity. Ignoring the concept of separate legal entity. Is it clear? So corporate will mean companies differ from the members. The fiction will is created by law. Only a company is liable for the acts or defaults done by the company, but not the members. But piercing or lifting of corporate will, ignoring the concept of separate identity. Now, when the corporate will be lifted, if there is any misstatement in the prospectus, default in acceptance of the deposits, etc. These are the example situations. Now here, the different type of the situations has been given where the corporate will be disregarded. Suppose protection of revenue with the intention to avoid the income tax, where a person incorporated two or more companies only with the intention to defraud the Indian government. In such a situation, corporate will be disregarded. Automatically, the government has a right to demand income tax from the member instead of the company. Reason, the company has been incorporated to avoid the income tax liability. Where a person incorporated two or more companies to avoid the income tax liability, there government has a right to lift the corporate will and the government can demand income tax liability from the member. Now here the member may argue, sir, actually for the activities of the company only liable but not the members. There is a concept of separate legal entity. In such a manner they may argue, but the thing they have to remember, if there is any fraudulent transaction at the part of the members will get personal liability. Is it? So this is the topic of the basic concept in relating to the companies. And the next topic, okay, and the company versus body corporate. I think so you have a knowledge about the company and body corporate. Company concern, as we discussed, incorporated under the Companies Act or any other previous law. But whereas body corporate concern, incorporated under any other law having characteristics of the separate legal entity and perpetual succession. What are the examples for body corporate? Food Corporation of India, National Highway Authorities of India, ICAI, RBI, SEBI. All these persons are the body corporates. Reason, they are incorporated under separate act and they have the characteristics of the separate legal entity and perpetual succession. But one thing you have to remember, in the definition itself, the cooperative society and cooperative societies are excluded from the definition of the body corporate. Suppose one more question, whether the cooperative society will be treated as a body corporate? No, it is clearly excluded from the definition. Is it clear? And the next, second topic, classes of companies. Classes of companies. Follow అవుతున్నారమ్మా? జాగ్రత్త వినాలి, కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండాలి. Next, classes of companies. Class of companies. A company will be divided into various parts. Different parts గా classify చేయొచ్చు మా companies ని. But one thing you have to remember, just only there are three types of the companies: public, private and OPC. మా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే జనరల్ గా టూ పార్ట్స్ గా చెప్తారు, మా మేల్ అండ్ ఫిమేల్. లైక్ కంపెనీ కూడా ఓన్లీ త్రీ టైప్స్: పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ఓపీసీ. సార్ మరి హోల్డింగ్, సబ్సిడరీ, అసోసియేటెడ్, లిస్టెడ్, అన్లిస్టెడ్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విన్నాను కదా సార్, వీటి సంగతి ఏంటి? మా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనల్ని కూడా చాలా రకాల క్లాసిఫై చేస్తారు. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ టూ క్లాసిఫికేషన్, థర్డ్ వన్ ఉండొచ్చు మా, బట్ మేజర్ క్లాసిఫికేషన్ టూ, మేల్ అండ్ ఫిమేల్. దాని తర్వాత నీ బిహేవియర్ని బట్టి, సిచ్యువేషన్ బట్టి, సపోజ్ నీకు మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మంచోడా చెడ్డోడా అని చూస్తారు. ఫుడ్కి పిలుస్తున్నారు అనుకోండి, వెజిటేరియనా నాన్ వెజిటేరియనా చెక్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్? లేదు, ఒకవేళ క్లాస్లో నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనుకోండి, టాలెంటెడా కాదా, చదువుతాడా, బిహేవియర్ ఏంటి చెక్ చేస్తారు. ఇలా ఒక పర్సన్ ఇలా క్లాసిఫై చేసినప్పుడు కంపెనీని కూడా సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేస్తాం. బట్ one thing you have to remember, if you want to incorporate a company, first you have to incorporate either as a public, private or OPC. Only there are three types of companies, that's it. Is it clear? Thereafter, on the basis of the control, if you want to know about the control in relation to the companies, company will be classified to three parts: holding, subsidiary and associated. And on the basis of the liability, company limited by shares, company limited by guarantee and
unlimited company. Next, on the basis of access to share capital, listed company and unlisted company. Next, other companies, government, foreign, nidhi, small, dormant and section 8 company. So వీటన్నిటిని definitions ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. First one, public company. Public company means which is not a having minimum paid up share capital and minimum number of members, maximum and at least maximum directors. Now a company which is a subsidiary of the public company is deemed to be a public company irrespective of the, is it, so where a holding company is a public and the subsidiary is a private, when the public company is the holding and the subsidiary is a private, it will be treated as a deemed public company. Deemed public company, even though it may be a private, it has to comply with the provisions of the public. Yes, it is a private company, కానీ ఎలా కంప్లై చేయాలి, పబ్లిక్ కంపెనీ క్లాసిఫై చేయాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా, సపోజ్ ఒక యంగ్ పర్సన్ కి వేరియస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలిస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. సపోజ్ ఒక 20 years ఏజ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఒక ఊరు ప్రెసిడెంట్ అయిపోయాడు అనుకోండి, ఒక రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింటాడు. పాపం ఆ పర్సన్కి ఎంజాయ్ చేయాలంటుంది, ఊర్లు తిరగాలంటుంది, పబ్స్కి వెళ్ళాలంటుంది, ఎంజాయ్ చేయాలంటుంది, మంచిగా చదువుకోవాలి, ఇంకోటి. బట్ ఒక ఊరికి అలా హెడ్ అయినప్పుడు ఆ పర్సన్కి రెస్పెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని అన్నిటినీ సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ క్లియర్? ఏదో మీకు సినిమా గుర్తొస్తుండొచ్చుమా, నాకు తెలియదు. సో అలా ఒక పర్సన్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చినప్పుడు తన బిహేవియర్ మారాలా వద్దా? అలాగే ఇక్కడ ప్రైవేట్ కంపెనీ పొజిషన్. యాక్చువల్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అనే కంపెనీకి 470 సెక్షన్స్ అప్లై కావు. Companies Act consists 470 sections. All those provisions are applicable to the public company but not to the private. There are a lot of relaxations to the private company, but once it became deemed public company, even though it may be a private, it has to behave like as a public. యంగ్ పర్సన్తో ఎందుకు పోల్చానో మీకు అర్థమైందా? ఆయన యంగ్ అయినా సరే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ లాగా ఒక రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు హుందాగా బిహేవ్ చేయాల్సిందే, లోపల ఎన్ని ఆనందాలు ఉన్నా సరే. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే. పేరుకి మాత్రమే ప్రైవేట్ కంపెనీ రిలాక్సేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ వన్స్ ఇట్ బికేమ్ ఏ డీమ్డ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఎందుకు అయిపోయింది డీమ్డ్ పబ్లిక్ కంపెనీ? సబ్సిడరీ హోల్డింగ్ పబ్లిక్, సబ్సిడరీ ప్రైవేట్. ఇలాంటప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ డీమ్డ్ పబ్లిక్ కంపెనీ, even though it may be a private, it has to comply with the public company provisions. So public company means which is not a private company having minimum paid up share capital as may be prescribed, minimum 7 members are required and at least 3 directors, maximum 15 directors, and the subsidiary of the public company, even though it may be a private, it will be treated as a deemed public. Is it clear? Next, private company. Private company means which is not a public company. Sorry. So private company means a company which has a minimum paid up share capital as may be prescribed. Please remember, wherever you come across the word of as may be prescribed, as may be specified in the rules or notification. As may be prescribed means as may be specified in the rules. Even for public company, as may be prescribed. Under the Companies Act 1956, to incorporate a public company, you need 5 lakhs of capital. If you show a 5 lakh rupees of capital in a bank account or the assets form, then only you can incorporate a public company. Suppose if you want to incorporate a private company, you should have a 1 lakh rupee of paid up share capital under the Companies Act 1956. But now under the Companies Act 2013, there is no such type of the limit. As may be prescribed till the time the government not prescribed any amount. So if you want to incorporate a public company, 7 or more members enough. If you want to incorporate a private, 2 or more members enough. Sir, paid up share capital as may be prescribed, but till the time the government not prescribed. The next one, through AOA. First one, restricts. What is the restricts? Right to transfer its shares. So under the private company, it is restricted to transfer of its shares. And next one, limits the number of members to 200. And while computation of the 200 joint shareholders, that is where 2 or more persons holding 1 or more shares, they will be treated as a single member. And next, present or former employees, it won't be counted. Are you getting my word? So first one, restricted. What is the restriction? Transfer of its shares. Number 2, limit to 200. Now number of members should not exceed 200. And again, while computation of the 200, the joint shareholders will be counted or considered as a one member, single member, and the present employees or former employees, they won't be counted. And again, it is prohibited to give an invitation to the public for subscription of shares.
ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్. పబ్లిక్ కి ప్రాస్పెక్టస్ ఇచ్చి సార్ మా కంపెనీ షేర్స్ ను కొనుక్కోండి, మా కంపెనీ షేర్స్ ని పర్చేస్ చేయండి అని పబ్లిక్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వడం ప్రొహిబిషన్. ఎవరికి మా ఇది? ప్రైవేట్ కంపెనీ. అండ్ మినిమం 2 directors, maximum 15 directors. Is it? So you have to remember 3 words. The first one, it is restricts. What is restricts? Right to transfer of shares. Next, second one, limit. What is the limit? Number of members limited to 200. And the last one, prohibited. What is the prohibition? Right, subscription of invitation to the public for subscription of securities. Is it clear? And the next one, one person company. One person company incorporated as a one person as a member to encourage the corporatization and entrepreneurship. One person company concept has been introduced, and the person who is the member or owner of the OPC, his liability is limited. His liability is limited. So one person company, one member company. Nature, it is a private company in nature. Always it is a small company. Is it? Now it is removed. Earlier, the one person company turnover should not exceed the turnover of the small company. One person company turnover should not exceed the turnover of the small company. Likewise, earlier restrictions was there. Suppose if such turnover crossed, such capital crossed, forcibly one person company has to be converted as private company. Now there is no such provision. Capital turnover తీసేసారమ్మా, capital criteria turnover criteria లేదు. ఇంతకుముందు వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఎప్పుడు స్మాల్ కంపెనీగా ఉండాలి. స్మాల్ కంపెనీ టర్న్ ఓవర్, స్మాల్ కంపెనీ క్యాపిటల్ క్రాస్ అవ్వకూడదు. అది క్రాస్ అయితే ఏంటి సార్? వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఫోర్సబుల్ గా ప్రైవేట్ గా వెళ్ళాలి. ఆ ప్రొవిజన్ ఇప్పుడు లేదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్. మీ క్వశ్చన్ అడగచ్చుమా, వెదర్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ బి ఎ స్మాల్ కంపెనీ? No. Suppose take an example. One person company having a turnover of 5 crore. Whether it has to be converted, as a private company? No. Suppose another example where a one person company having a turnover of 45 crores, whether it has to be converted as a private? No, there is no turnover and capital criteria today. Earlier there is a criteria. Capital 50 lakhs ఉండేదమ్మా, 4 crores అయింది, ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది, చెప్తాను స్మాల్ కంపెనీ డెఫినేషన్. సపోజ్ స్మాల్ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రెండు క్రైటీరియాని ఏదైనా సరే ఒకటి క్రాస్ అయితే ఓపీసీ ఫోర్స్ఫుల్ గా ఏమై ఇవ్వాల్సి వచ్చేది? ప్రైవేట్. ఇప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ లేదు. పర్పస్ to encourage the entrepreneurship and corporatization of the business. Next, who can incorporate? A natural person, Indian citizen, whether resident in India or not, but he must stay in India for a period of 120 days or not. And again it is an amendment. Earlier only a resident can incorporate. One person company, a natural person, Indian citizen, only a resident can incorporate. But now the amendment it is whether resident or not, but he must stay in India for a period of 120 days or more. Thereby he will be eligible for incorporation of one person company. Is it clear? Next one, nominee. As you know, required character same as a member. Minor cannot be a nominee. His name must be mentioned in MOA. Is it? So MOA లో 6 classes ఉంటాయమ్మా. నేమ్, సిచ్యువేషన్, ఆబ్జెక్ట్, క్యాపిటల్, లయబిలిటీ, అసోసియేషన్. కనిపించినటువంటి ఆ 7th క్లాసే నామినీ క్లాస్. అప్లికబుల్ టు ఓపీసీ, మ్యాండేటరీ ఫర్ ఓపీసీ. Nominee class, providing of nominee details and mandatory. Reason: suppose on the death of the member, on the insanity of the member, some other person has to occupy the position of the member. So there should be a certainty. So that nominee details are mandatory. Again, nominee also be a natural person, Indian citizen, resident or not, but he must stay in India for a period of 120 days. Is it clear? Restriction: one member, one OPC only. That is, a natural person can incorporate maximum of only one OPC only. Suppose నేను 2 కంపెనీలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను, మా చేయొచ్చా? నో సార్, 2 బిజినెసెస్ ఉన్నాయి సార్, 2 OPC స్టార్ట్ చేస్తాను. కుదరదు. ఒక నేచురల్ పర్సన్ ఎన్ని కంపెనీస్ మాత్రం స్టార్ట్ చేయొచ్చు? ఓన్లీ 1. అండ్ అగైన్ ఓపీసీ మా, it cannot incorporate or convert into section 8 company. If you want to incorporate a section 8 company, either you have to incorporate as a public and private. Thereby you can go with the section 8 activities. సరే, ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్? మా సెక్షన్ 8 కంపెనీ స్టార్ట్ చేసే ఇంటెన్షన్ ఉంటే పబ్లిక్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ పెట్టు. ఆ పబ్లిక్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏం చేయొచ్చు? సెక్షన్ 8 యాక్టివిటీస్, సెక్షన్ 8 కంపెనీ యాక్టివిటీస్ ని చేయొచ్చు. అంతేగాని సార్ నేను ఓపీసీగా స్టార్ట్ చేసి సెక్షన్ 8 యాక్టివిటీస్ చేస్తాను, కుదరదు. Is it clear?
And the next one, it cannot carry out the NBFC activities. Financial activities చేసేటప్పుడు NBFC సార్ హైర్ పర్చేస్, లోన్స్ ఇస్తాను, మునప్పురం, ముత్తోట్ ఇలాంటి బిజినెస్ చేస్తాను, ప్లేట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాంటివి చేస్తాను చేయి, బట్ 1% కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయకూడదు. ఓపీసీ ఇలాంటి NBFC యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, ఇట్ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ఎనీ బాడీ కార్పొరేట్. డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయి, వేరే అసెట్స్ కొను, ల్యాండ్ కొను, బట్ కానీ వేరే కంపెనీ షేర్స్ ని పర్చేస్ చేయడం చేయకూడదు. ఇక్కడ బాడీ కార్పొరేట్ ఇంక్లూడ్ కంపెనీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 1% company, private company in nature. To encourage entrepreneurship and corporatization. Who can incorporate? Only a natural person, Indian citizen, whether resident or not. But he must stay for a period of 120 days. Nominee, providing of the nominee details are mandatory. Again, he should be a natural person, resident or non-resident. But he must stay in India for a period of 120 days. Now, only a person can incorporate maximum of only one OPC. And he cannot incorporate Section 8 company. He should not do the activities of NBFC. And if we have any excess proceeds, such OPC should not invest into the securities of any body corporate. Is it clear? And the next one, holding, subsidiary and associated. Holding company. Which one is the holding company? Other than subsidiary company is the holding. Subsidiary concern. Other than holding is the subsidiary. No. Good. So holding company definition. A company is a holding company in relation to one or more other companies if such companies are subsidiaries. If it is a holding company, when we can say it is a holding company? In relation to one or more companies, if these companies are subsidiaries, then it is a holding. Are holding ఎప్పుడు అవుతుందంటే చెప్పట్ల, లెజిస్లేచర్ ఏమన్నారు? వన్ ఆర్ మోర్ కంపెనీస్ వేటికైతే సబ్సిడరీస్ అవుతాయో దాన్ని హోల్డింగ్ అంటారంట. వేటికైతే సబ్సిడరీస్ అవుతాయో దాన్ని హోల్డింగ్ అంటారంట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మరి ఇలాంటప్పుడు సబ్సిడరీస్ అంటే ఏంటి? Subsidiary company in which the holding company controls the composition of the board of directors. Here the composition of the board of directors concerned, a company is in a position to control majority of the board of directors, that is appointment or reappointment or removal. Suppose take an example, there are two companies. In the second company there are 10 directors. 10 directors concern majority, 6 directors. Where a company is in a position to appoint, reappoint or removal of the 6 directors, there we can say that the first company, suppose A Limited, have a control over the B Limited. Reason, A Limited is in a position to control majority of the board of directors. What is the meaning of the control here? Appointment, reappointment, removal. Thereby, B Limited will become subsidiary of A Limited. And the next one, second point, controls more than half of the total voting power by its own or together with one or more of its subsidiary companies. Thereby, it will become subsidiary. Suppose take an example, A Limited, B Limited, where A Limited holds greater than 50% of the voting power, more than half of the voting power. Please don't replace with the share capital. Please don't replace with the share capital. It is a voting power, more than half of, even not equal to. Don't write as a equal to 50%, more than 50% of the voting power. Is it clear? So more than 50% of the voting power held by the holding company, thereby B Limited will become subsidiary. And suppose where the subsidiary holding 60% of the voting power in C Limited. Now C Limited is a subsidiary of B Limited as well as subsidiary of A Limited. Reason, stake voting power held by the subsidiary deemed to be held by holding company. Are you getting my word? Subsidiary hold chesna, holding company hold chesinatte, that is control hold by at its own or together with one or more of its subsidiaries. Suppose take another example. Suppose this is a D Limited. ఇందులో C Limited ఒక 40%, B Limited ఒక 20% హోల్డ్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఈ సిచ్యువేషన్ లో A Limited కి డైరెక్ట్ గా ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, బట్ స్టిల్ D Limited will become subsidiary of. Reason, B Limited holding 20%, C Limited holding 40%. So deemed to be held by the holding company. So ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ స్టేక్ అవుతుంది? 60%, more than half of the voting power. Thereby D Limited will become subsidiary of A Limited. Is it clear? And the next one, associated company. Associated company concern a company other company has significant influence. So where a company have a significant influence in another company, what is the meaning of the significant influence? Having at least 20% of the voting power, at least greater than or equal to 20%. Please remember, greater than or equal to 20% of the voting power. There we can say that it is as a significant influence.
if they have a significant influence on each other, they will be treated as a associated company. Apart from that, if there is an agreement in between two companies in relating to the decision making, even there is an agreement in between the two companies, that is where a company, while taking of the decision, it is considering the opinion of the some other person, considering direction and control of the other person. Thereby these two companies are known associated companies. So associated company చెప్పాలంటే టూ వేస్ చెప్పాలమ్మా. ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీలో 20% ఆర్ మోర్ ఓటింగ్ పవర్ ఉన్నా, లేదు ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీని డిసిషన్ మేకింగ్ కి, పాలసీ మేకింగ్ కి కన్సిడర్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఆ టూ కంపెనీస్ ఏమంటాం? associated companies. Is it clear? So holding, subsidiary and associated on the basis of control. And the next one, other class of companies, government company. What is the meaning of the government? Where a company in which not less than 51% of the paid up share capital held by CG, SG or partly by the CG or SG, it will be treated as a government company. Best example, ONGC, BHEL, BSNL, LIC. Is it? All these companies are the government companies. Reason in which either the central government or state government or in combination with any state government, totally government holding at least 51% of the paid up share capital, that is greater than or equal to, please remember, greater than or equal to, and again not the voting power, paid up share capital. Is it clear? Paid up share capital. Here the paid up share capital concern equity plus convertible preference shares. And again in the near future you may observe the amendment with the voting power. మారొచ్చు, మా ఫ్యూచర్ అమెండ్మెంట్ ఇక్కడ చేంజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఈ రోజుకి అయితే paid up share capital అని రాయండి. హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ పర్పస్ కి అయితే మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్. నెక్స్ట్ అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి అయితే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20% ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్. బట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అయితే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 51% ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. క్లీన్ గా త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి రాసుకోండి. షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఓటింగ్ పవర్ 3 parts గా డివైడ్ చేస్తే, ఫస్ట్ వన్ holding and subsidiary greater than or equal to 50% of the voting power. Second one, significant influence, that is for associated company, greater than or equal to 20% of the voting power. Next for government company, greater than or equal to 51% of the paid up share capital. Votes రాసుకోండి. రీజన్ ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు ఇదే కన్ఫ్యూజన్, గ్రేటర్ దెన్ ఉందా ఈక్వల్ ఉందా ఇలాంటివి ఏవి రాకుండా ఒకసారి నోట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్? వీడియో పాస్ చేయండి, నోట్ చేసుకోండి. ఇస్ ఇట్? And the next one, a company which is subsidiary of such government company also be a government company, where the holding is government, subsidiary is other than government, but the subsidiary also be a government company. Is it? Right? Like as a marriage ma, అబ్బాయికి అమ్మాయితో పెళ్ళి అయిపోయింది అనుకోండి, పెళ్ళైన తర్వాత అబ్బాయి ఇంటి పేరు మారుస్తారు కదా, అమ్మాయి ఇంటి పేరు అయితే ఉందో అమ్మాయి ఇంటి పేరుతో అబ్బాయి ఇంటి పేరు మారుస్తారు కదా. అమ్మాయిది మారుస్తారా అమ్మా? ఏమో ట్రెండ్ చేయింది అనుకుంటున్నాను అమ్మా. సో అలాంటిదే అమ్మ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కూడా అలాంటిదే. సో సబ్సిడరీ కంపెనీ, హోల్డింగ్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే, సబ్సిడరీ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాకపోయినా గవర్నమెంట్ కంపెనీ. సో వేర్ ద గవర్నమెంట్ కంపెనీ issued any differential voting rights, then instead of the share capital, voting right has to be considered. The manner of computation of the voting right I will explain in section 47. voting rights of the members అక్కడ గురించి అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. లేదు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తుంది, అక్కడ వీటి గురించి మాట్లాడతాం, ఈ పాయింట్ గురించి. And the next one, foreign company. What is the meaning of the foreign company? Incorporated outside India. Where a company incorporated outside India, it is a foreign company. Is it? No. Only because of the reason it is incorporated outside India, you should not say it is as a foreign company. When we can say? Beautiful. Incorporated outside India, having place of business in India. Incorporated outside India, having place of business in India through an agent, or even by online or by electronic mode or by any other means. If they have a place of business in India, yes, it is a foreign company. Suppose take an example, Ola and Uber incorporated outside India, but they have a place of business in India by electronic mode. They don't have any physical existence in India. They don't have even a single paper, single table, single premises, single car. They don't have anything in India, but still they are doing business just by maintaining an app in the Play Store. ప్లే స్టోర్లో యాప్ కాకుండా ఇండియాలో చెత్త కూడా లేదు మా వాళ్ళది, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. ఫారెన్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, హ్యావింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. రైట్? ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇండియా అనేది వాళ్ళైనా కండక్ట్ చేయొచ్చు, త్రూ అన్ ఏజెంట్ అయినా సరే, ఫిజికల్ ఆర్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్.
ఈవెన్ ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా అయినా సరే, సపోజ్ ఎయిర్ స్పేస్ లో శాటిలైట్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ శాటిలైట్ తో మనకి ఇండియాలో సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. ఇండియాలో ఎటువంటి ప్రెసెన్స్ లేదు, ఎయిర్ స్పేస్ లో ఉంది శాటిలైట్, బట్ ఇండియాలో సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. మరి అది ఇండియన్ కంపెనీ, ఫారిన్ కంపెనీయా? ఫారిన్ కంపెనీ, ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, బట్ హ్యావింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ in India. Just they have a place of business in India, it's enough. It is a foreign company, even though he may be an alien. If you are doing business in India, you are the foreign company, is it? And please remember, it is not the purpose of the income tax or GST, only for the purpose of the Companies Act. Please remember. And again, the same definitions might be referred or may not be referred in income tax or GST. The definitions might be vary. Please remember, these are the words. మా కంపెనీస్ యాక్ట్ చదువుకున్న డెఫినేషన్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ కోసం మాత్రమే. దయచేసి మళ్ళీ ఇదే డెఫినేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కి జీఎస్టీకి అప్లై చేయమాకండి. అక్కడ ఏదైనా సపరేట్ డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఉంటే అక్కడ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ నే ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్, డోర్మాట్ కంపెనీ. డోర్మాట్ కంపెనీ మీన్స్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఏ స్లీపింగ్ కంపెనీ హ్యావింగ్ సపరేట్ బెడ్షీట్ అండ్ బెడ్ కదా, సరే. సో డోర్మాట్ కంపెనీ వేర్ ఏ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఫర్ ఏ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ టు హోల్డ్ అన్ అసెట్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ and has no significant influence. Please remember these 3 points, and combinedly this is a single transaction where a company incorporated today but you don't want to carry the business for a period of 6 months, and a new section has been introduced, section 10A, commencement of the business. So amendment ma section 10A కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్ యాక్చువల్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 లో ఉండేది, 2013 లో రిమూవ్ చేశారు. బట్ మేము ఇప్పుడు క్లాస్ లో చెప్పేవాడిని, అమ్మా మళ్ళీ సెక్షన్ 10A వస్తుంది అని, మళ్ళీ వచ్చింది మా 10A రిమూవ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రీజన్ నథింగ్ బట్ ఒక కంపెనీ కొత్తగా స్టార్ట్ అవుతుందా, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు లేదని ఆర్ఓసీకి తెలియదు. కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఫేక్ నేమ్ తో లోన్స్ తీసుకుంటారు, ఫేక్ నేమ్ తో కాంట్రాక్ట్ లకు ఎంటర్ అవుతారు. బిజినెస్ అయితే కమెన్స్ అయి ఉండదు, క్లోజ్ అయిపోతాయి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఆర్ఓసీకి. మళ్ళీ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 లోకి వెళ్ళి సెక్షన్ 10A తీసుకొచ్చారు. మా ఏంటి సార్ 10A? ఒక కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత 6 months లో బిజినెస్ కమెన్స్ చేయాలి. బిజినెస్ కమెన్స్ చేసే ముందు కంపెనీ తరఫున డైరెక్టర్, కంపెనీ సెక్రటరీ సైన్ చేసి, సార్ సో అండ్ సో డేట్ నుంచి మేము బిజినెస్ కమెన్స్ చేస్తున్నాం అనేది ఆర్ఓసీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బిజినెస్ కమెన్స్ అయిందో లేదో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ లోన్ ఇచ్చే ఫినాన్స్ కంపెనీ కూడా ఏమవుతుంది, సార్ మీరు బిజినెస్ కమెన్స్ చేశారా, ఎస్ అని ఫేక్ ఆన్సర్ ఇచ్చారనుకోండి, సార్ ప్లీజ్ 10A ప్రకారం మీరు కమ్యూనికేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, దొరికిపోతారా లేదా? సో దీనివల్ల సెక్షన్ 10A న్యూ రిక్వైర్మెంట్. ఏంటది న్యూ రిక్వైర్మెంట్? ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత 6 months లోపల ఏం చేయాలి, బిజినెస్ కమెన్స్ చేయాలి, ఆ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ఓసీకి ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే కంపెనీ రిజిస్టర్ నుంచి కంపెనీ నేమ్ ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ న్యూ అమెండ్మెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ సెక్షన్ 10A. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ నౌ ఇప్పుడు సెక్షన్ 10A రిఫర్ చేస్తూ నేను డోర్మాట్ కంపెనీ చెప్తాను. నువ్వు న్యూ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసావు, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసావు. సపోజ్ నువ్వు బిజినెస్ కమెన్స్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది, నేమ్ ని రిమూవ్ చేస్తారు. బట్ ఈ రోజు నీకు అమరావతిలో ల్యాండ్ ఇచ్చారు, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి 1 year 2 years పడుతుంది. నువ్వు బిజినెస్ కమెన్స్ చేయకపోతే నేమ్ ని తీసేస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు ఆర్ఓసీకి రిక్వెస్ట్ చేయాలి, సార్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేయడానికి ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను సార్, బిజినెస్ 2 years తర్వాత హోల్డ్ చేస్తాను సార్, స్టార్ట్ చేస్తాను సార్, బట్ నా నేమ్ ని తీసేయమాకండి సార్ అని అడిగేటప్పుడు ఆర్ఓసీ ఏముంటుంది, ఓకే యు ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు గెట్ ద డోర్మాట్ కెపాసిటీ. ఎస్ సార్, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, ప్లీజ్ డోంట్ రిమూవ్ మై నేమ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీస్ రిజిస్టర్. ఓకే, పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్. ఇప్పుడు 2 years వరకు నువ్వు బిజినెస్ చేయకపోయినా నీ నేమ్ ని కంపెనీస్ రిజిస్టర్ నుంచి రిమూవ్ చేయరు. అలా చేయకుండా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ డోర్మాట్ కెపాసిటీ. అంటే ఇన్కార్పొరేట్ అప్పుడైనా డోర్మాట్ కెపాసిటీ అప్టైన్ చేయొచ్చు. సెకండ్ వన్, ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ, వేర్ ఏ కంపెనీ ఇస్ అన్ ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఏ కంపెనీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, కంపెనీ నాట్ ఫైల్డ్ annual return and financial statements for previous 2 years. Thereby what will happen, there may be a chance ROC will remove company's name from the company's register. In such a situation, such inactive company has to make an application to the ROC by the saying that sir inactive గా ఉన్నాను సార్, 10 ఏళ్ళు వ్యాపారం చేశాను సార్, అలసిపోయాను సార్, ఓ 2 ఏళ్ళు రెస్ట్ తీసుకుంటాను సార్, ఓ సంవత్సరం బిజినెస్ చేయండి సార్, రీమోడలింగ్ చేస్తున్నాం సార్, ఇంకేదో వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి సార్, ఈ 2 ఏళ్ళు మేము ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయం సార్, మా నేమ్ తీసేయమాకండి. ఇలా రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి, డోర్మాట్ కెపాసిటీ. ఇలా ఆల్రెడీ ఫ్రెష్గా ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యే కంపెనీ అయినా డోర్మాట్ కెపాసిటీ తీసుకోవచ్చు, ఇన్కార్పొరేట్ అయిన కంపెనీ మిడిల్ అయినా సరే డోర్మాట్ కెపాసిటీ తీసుకోవచ్చు. మా ఇస్ ఇట్? సో డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఫారిన్ అండ్ డోర్మాట్, ఎనీ డౌట్? In the Nidhi company, as you know, a company which has been incorporated as a Nidhi with the objective of cultivating the habit of thrift, that is a cost cutting, saving amongst its members, receiving deposits from and lending to its members only. So borrowing money from the members and lending money only to the members, that is the basic object of the Nidhi company. It don't have any business, any additional business, just they will borrow money from the members and money will lend to the only to the members. Members దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు, members కి మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి కంపెనీ నిధి కంపెనీ.
సార్ ఎందుకు సార్ అలాంటి కంపెనీ పెట్టడం? సపోజ్ మీరే ఉన్నారు, రేపు క్వాలిఫై అయ్యారు, మంచిగా డబ్బులు సంపాదించారు, మీ ఊర్లో వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలనుకుంటారు, మీ ఫ్రెండ్స్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటారు, మీ క్యాస్ట్ రిలీజియస్ వీళ్ళని డెవలప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు తప్పేం లేదు, చేసుకోవచ్చు. 10 మెంబర్స్ గ్రూప్గా ఫామ్ అవ్వండి, మీరు 10 crores తీసుకొచ్చి వాళ్ళ డబ్బులు ఇవ్వండి, వాళ్ళు ఎదుగుతారు తక్కువ వడ్డీ రేట్కి. మీ మెంబర్, నువ్వు మెంబర్ కాబట్టి నువ్వు డబ్బులు తెచ్చావు, అందరికి ఇచ్చావు, వాళ్ళు ఎదిగారు, వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, ఇంకో 10 మందిని యాడ్ చేయండి, మళ్ళీ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వండి. ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ అయినటువంటి కంపెనీ నిధి కంపెనీ. సో నిధి కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ విత్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది కల్టివేటింగ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ thrift, saving among its members, receiving deposits from members and lending only to the members. దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? కాస్ట్ కటింగ్, థ్రిఫ్ట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుద్దుమా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుద్ది, మెంబర్స్ డెవలప్ అవుతారు, దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ ఏమైనా రూల్స్ కండిషన్స్ చెప్తే వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నా యువర్ ఫేవరెట్ ప్రొవిజన్ స్మాల్ కంపెనీ. ఎగ్జామ్లో అడుగుతూనే ఉంటాడు మా ఎగ్జామినర్కి బోర్ కొట్టని ప్రొవిజన్ స్మాల్ కంపెనీ. అగైన్ దెర్ ఇస్ అన్ అమెండ్మెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. మీ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే చేంజెస్ చేసుకోండి మా. స్మాల్ కంపెనీ హ్యావింగ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 4 crore or such higher amount as may be prescribed but not exceed 10 crore. So small company benefit available only to the public company, only to the private company. Small company benefits are not available to the public. ప్రైవేట్ కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ అయితే కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. కంపెనీస్ యాక్ట్లో అన్ని ప్రొవిజన్స్ని కంప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్గా ప్రైవేట్ కంపెనీకే కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ అదే ప్రైవేట్ కంపెనీ స్మాల్ కంపెనీ అయితే ఇంకొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎప్పుడు స్మాల్ కంపెనీ అవుతుందంటే క్యాపిటల్ 4 crores కన్నా తక్కువ ఉండాలి, క్యాపిటల్ 4 crores కన్నా తక్కువ ఉండాలి, టర్న్ ఓవర్ 40 crores కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అలా ఉంటే అది స్మాల్ కంపెనీ అవుతుంది, స్మాల్ కంపెనీ బెనిఫిట్స్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సార్ వీటిని ఏదైనా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా? ఎస్, గవర్నమెంట్ పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ 10 crore వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసే రైట్ ఉంది. టర్న్ ఓవర్ని 100 crores ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. మా మొన్నటి వరకు 4 crores కాకముందు ఎంత ఉండేది? 50 lakhs ఉండేది మా. 50 lakhs ఉండేది, కరెక్టేనా? మా తర్వాత 2 crores చేశారు, 2 crores కాస్త 4 crores అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ 10 crores కాస్త 20 crores అయింది, 20 crores కాస్త ఇప్పుడు టర్న్ ఓవర్ 40 crores అయింది మా. ఎంత అయింది వదిలేసేది. ఈరోజు స్మాల్ కంపెనీ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ ఎంతకన్నా తక్కువ ఉండాలి, డస్ నాట్ ఎక్సైడ్ 4 crores. గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే 10 crores వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. టర్న్ ఓవర్ 40 crores కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు? 100 crores. ఈ 2 words గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకేం వద్దు. స్మాల్ కంపెనీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్? సపోజ్ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. టర్న్ ఓవర్ క్యాపిటల్ స్మాల్ కంపెనీ నెంబర్ 1 XYZ లిమిటెడ్, క్యాపిటల్ 3 crore, turnover 30 crore. Whether it is a small company? Yes, reason capital 3 crores which is less than 4 crores, turnover less than 40 crores, hence it is a కాదు, లిమిటెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ప్లీజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ చెప్పరు. XYZ లిమిటెడ్ ఇచ్చారంటే పబ్లిక్ కంపెనీ. వెదర్ పబ్లిక్ కంపెనీ కెన్ బి ఎ స్మాల్ కంపెనీ? నో. XYZ లిమిటెడ్ అనకని పడగానే సార్ అది స్మాల్ కంపెనీ కాదని చెప్పాలి మీరు. స్మాల్ కంపెనీ బెనిఫిట్ ప్రివిలేజెస్ నాట్ అవైలబుల్ టు ది పబ్లిక్ కంపెనీ. సో దట్ సపోజ్ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, capital 3 crores, turnover 30 crores. Now whether it is a small company? Yes, reason capital does not exceed 4 crores and turnover does not exceed 40 crores. మా రెండు కన్సిడర్ రెండు సాటిస్ఫై చేయాలా? ఓన్లీ ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే చాలా. Both ma capital and turnover, both conditions has to be satisfied. Please remember. Any doubt? And apart from that, even capital turnover criteria satisfy chesina malli check chesukovalsindi. It should not have any holding company and subsidiary company relationship. Ilanti relationship untadi small company kaadu. Suppose taken an example, ఒక కంపెనీ ఉంది మా, XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, turnover 30 crore, capital 3 crore. Whether it is a small company or not? Yes, it is a small company. Reason turnover capital criteria satisfied. Is it? Now ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమైందంటే PQR లిమిటెడ్ ఇందులో 60% ఆఫ్ ద స్టేక్ ని, ఓటింగ్ పవర్ ని హోల్డ్ చేసింది మా. thereby XYZ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ became deemed public company, and apart from that it became subsidiary. When it became a subsidiary, no more small company. మా మ్యారేజ్ అయిపోతే అబ్బాయిని మన ఇంటి అబ్బాయి కాదు వెళ్ళిపోయాడు అని అంటాం, ఎల్లరకం, కరెక్టా కాదా? సో ఇలాంటిదే అమ్మా ఇక్కడ. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒంటరిగా ఉన్నంత వరకు స్మాల్ కంపెనీ, మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. పొరపాటులో ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందా అయిపోయింది, ఫ్రీడమ్ లేదు, నో మోర్ స్మాల్ కంపెనీ. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఏ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 8
సెక్షన్ 8 కంపెనీగా ఇన్కార్పొరేట్ అయితే స్మాల్ కంపెనీ బెనిఫిట్స్ రావు. మా ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసావు, సెక్షన్ 8 యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నావు, టర్న్ ఓవర్ క్యాపిటల్ క్రైటీరియా 4 crores 40 crores కన్నా తక్కువ ఉంది, బట్ స్మాల్ కంపెనీ అవుతుందా అంటే నో. రీజన్ కంపెనీ క్యారింగ్ సెక్షన్ 8 యాక్టివిటీస్. సెక్షన్ 8 యాక్టివిటీస్ ఏంటమ్మా? నాన్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్. నెక్స్ట్ ఏ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ కవర్డ్ అండర్ స్పెషల్ యాక్ట్. స్పెషల్ యాక్ట్ ద్వారా ఇన్కార్పొరేట్ అయితే కూడా స్మాల్ కంపెనీ బెనిఫిట్స్ రావు. మా స్మాల్ కంపెనీ అవ్వాలంటే టర్న్ ఓవర్ ఎంతకన్నా తక్కువ ఉండాలి. క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ కంపెనీ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు? నెంబర్ 1 చెప్పాలి, పార్టిసిపేట్ చేయాలి. హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు. నెంబర్ 2 సెక్షన్ 8 యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు. నెంబర్ 3 ఏ కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ కవర్డ్ అండర్ ఎనీ స్పెషల్ యాక్ట్. అండ్ అగైన్ ఈ 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేయలేదు, టర్న్ ఓవర్ క్యాపిటల్ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ స్మాల్ కంపెనీ. ఇస్ ఇట్? ప్లీజ్ రిమెంబర్, స్మాల్ కంపెనీ బెనిఫిట్ అవైలబుల్ టు ది ప్రైవేట్. నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, వెదర్ a OPC company should be always a small company. OPC ఎప్పుడు స్మాల్ కంపెనీగానే ఉండాలా? నో. ఇంతకుముందు అయితే ఎస్మా ప్రెసెంట్ మే 2023 జూలై 2023కి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో CA ఇంటర్ CMA ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇంతకుముందు ఓపీసీ కంపెనీకి టర్న్ ఓవర్ ఈ క్యాపిటల్ దాటితే ఫోర్సిబుల్ గా ప్రైవేట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి. బట్ ప్రెసెంట్ సచ్ ప్రొవిజన్ రిమూవ్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ ప్రమోటర్ అండ్ ప్రిలిమినరీ కాంట్రాక్ట్స్. And the next one, promoters and preliminary contract. Who is a promoter? The person who got an idea for incorporation of the company. If he is an idea customer, automatically will get an idea. So that a person who got an idea for incorporation of the company, he is a promoter. Or the person who taken an initiation for incorporation of the company, he is a promoter. And might be there may be a chance 2 or more persons are taking an initiation for incorporation of the company. They are called promoter. Actually, this is the meaning under the Companies Act 1956. But now under the Companies Act 2013, a new definition has been provided to the promoter. ఇంకా బెస్ట్ గా చెప్పాలంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ప్రకారం ప్రమోటర్ అంటే గడిచిపోయిన చరిత్ర. ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ప్రమోటర్లు. అంటే రిలయన్స్ కంపెనీకి ధీరుభాయ్ అంబానీ గారు ఉన్నారా, ఆయన ప్రమోటర్. టాటా కంపెనీకి జంషెడ్జీ టాటా గారు ప్రమోటర్. మరి ఈ రోజు లేరు. కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ప్రకారం మాట్లాడితే అది డెఫినేషన్ మీనింగ్. బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఏంటంటే బాబు ప్రమోటర్ అంటే గడిచిపోయిన చరిత్ర కాదు, ఈ రోజు కూడా ప్రమోటర్స్ మీరు ఉన్నారు కంపెనీలో. ఎవరు సార్ వాళ్ళు? ఇదో ఇక్కడ చెప్తాను చూడు. ఈ డెఫినేషన్ లో చెప్పిన ఏ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసిన పర్సన్ ఏమంటాం? ప్రమోటర్ అంటాం. ఇస్ ఇట్? మరి వాళ్ళు ఎవరు సార్? నెంబర్ 1 the person whose name is mentioned in the prospectus or annual return. As you know, whenever company is going for public issue, prospectus has to be issued. And next, on yearly basis, it is the responsibility of the company to file the annual return after completion of the annual general meeting, right? Within the prescribed time limit, we will discuss in section 92. So the person who is named as a promoter in prospectus and annual return, he is a promoter. Or number 2, who has a control over the day-to-day affairs of the company, directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. So a person who have a control over the day-to-day affairs, రోజువారీ పనుల మీద ఎవరికైతే కంట్రోల్ ఉందో ఆ పర్సన్ ఏమన్నాం? ప్రమోటర్. నెంబర్ 3, a person in whose accordance or advice or directions total board of directors of the company is accustomed to act. టోటల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరి డైరెక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని యాక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ కూడా ఏమంటాం? ప్రమోటర్. సో ప్రమోటర్, ద ఫస్ట్ వన్ whose name mentioned in prospectus or annual return. Number 2, who have control over the day-to-day affairs of the business, whether as a shareholder or director. Number 3, in accordance with whose directions or advice the board of directors are accustomed to act, concerned, bound to act. ఈ 3 కండిషన్లు ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా ప్రమోటర్. అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ఈ రోజున్న అనిల్ అంబానీ గారు కానీ ముఖేష్ అంబానీ గారు కానీ ప్రమోటర్ అవుతారా? నో. ప్రీవియస్ యాక్ట్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ప్రమోటర్ కారు, బట్ ఈ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే అవుతారు. రీజన్ డే టు డే కంట్రోల్స్ అనేది వాళ్ళే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. లేదు, వాళ్ళ డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అకస్టమర్ టు యాక్ట్ అయినప్పుడు నా ముఖేష్ అంబానీ, రతన్ టాటా sir will become promoter. Reason they are satisfying second or third condition.
సార్ వాళ్ళు ప్రమోటర్ అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి, బెనిఫిట్ ఏంటి? కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది? డైరెక్టర్, ఆఫీసర్, మెంబర్స్ గురించి. దాంతోపాటు కంపెనీని ఎవరైనా డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేస్తుంటే వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడాలిగా. మరి వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడాలన్నప్పుడు వాళ్ళకు పేరు ఇవ్వాలి. ఏమిద్దాం? అర్థమైందా? ప్రమోటర్. ఇప్పుడు కంపెనీకి ఏదైనా తేడా జరిగింది అనుకోండి, కీ మేనేజర్ పర్సన్స్తో పాటు ప్రమోటర్ లైబుల్ చేయొచ్చా? మరి వాళ్ళు లైబుల్ చేయాలంటే వాళ్ళకు పేరు ఇవ్వాలి. ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళకు నేమ్ ఇద్దాం. ఆ నేమే ప్రమోటర్. దట్ ఈస్ లాజిక్ బిహైండ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, ప్రమోటర్స్ డ్యూటీ. Before incorporation of the company, suppose initiation for incorporation, this is incorporation. Meanwhile, whatever the contracts entered by the promoters, those are preliminary contracts. Before incorporation of the company, whatever the contracts entered by the promoter on behalf of the company, those are preliminary contracts. For preliminary contract, who will get the liability? Promoter will get the liability, but not the company. But promoter ఏం చేయాలి? థర్డ్ పార్టీతో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పాలి. ఏమని? సార్, హియర్ బై ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ in the near future after incorporation of the company. Dear third party, dear company, both you have to execute a new agreement. Thereby a binding contract will be exist in between two అని చెప్పని ముందుగానే చెప్తే ప్రమోటర్కి పర్సనల్ లయబిలిటీ ఉండదు. థర్డ్ పార్టీ ఇష్టం, కంపెనీ ఇష్టం. అలా కాకుండా ప్రమోటర్ స్టైల్గా వెళ్ళి ఫర్నిచర్ షాప్కి వెళ్ళి ఆ ఫర్నిచర్ కావాలి, ఈ ఫర్నిచర్ కావాలని అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఫ్యూచర్లో కంపెనీ ఆ కాంట్రాక్ట్ని అడాప్ట్ చేసుకోకపోతే ప్రమోటర్కి పర్సనల్ లయబిలిటీ వస్తుంది. అదే ఆ ఫర్నిచర్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు, సార్ ఇలా ప్రపోజల్ కంపెనీ తరఫున వచ్చాను, సో డేటా మాకు ఇవి కావాలి, ఆ రోజు కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షేర్లో ఒప్పుకుంటేనే ఈ కాంట్రాక్ట్ బైండ్ అవుతుంది, లేకపోతే నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్తే ఆ రోజున కంపెనీకి నచ్చైతే కంపెనీ థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్ట్లకి ఎంటర్ అయ్యి నోవియేషన్ ద్వారా కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. ఇలా ముందుగా చెప్పలేదు అనుకోండి ప్రమోటర్ థర్డ్ పార్టీకి, ప్రమోటర్ విల్ గెట్ పర్సనల్ లయబిలిటీ. సార్ ఇలా కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి ప్రమోటర్ ఖర్చు పెడతాడు కదా సార్, స్టేషనరీ కొనడం, బిల్డింగ్ రెంట్ తీసుకోవడం, లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం, ఏఓఏ ప్రిపేర్ చేయడం, లీగల్ సర్వీసెస్కి ఎక్స్పెన్స్ పే చేయడం. మరి వీటన్నిటిని బేర్ చేయాలా? వీటన్నిటిని బేర్ చేసి రియంబర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన తర్వాత ప్రమోటర్, డైరెక్టర్స్, మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రమోటర్ వచ్చి, డియర్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్, యాజ్ యూ నో ఐఎమ్ ద ప్రమోటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఫర్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఐ ఇన్కర్డ్ సో ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆల్ ద ఎక్స్పెండిచర్ డీటెయిల్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్. ప్లీజ్ రియంబర్స్, ప్లీజ్ రీపే ఆల్ సచ్ ప్రొసీడ్స్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే అందులో ఒక షేర్ హోల్డర్ మోషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడమ్మా ఆ డబ్బుల్ని రియంబర్స్ చేయడానికి. అందరూ ఒప్పుకుంటారు. అలా అందరూ ఒప్పుకున్నారనుకోండి ఆ డబ్బుల్ని రీపే చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా ప్రమోటర్ ఎక్స్పెండిచర్ని తిరిగి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మెంబర్స్ ఒప్పుకోకపోతే ఏంటి సార్, కంపెనీ ఒప్పుకోకపోతే ప్రమోటర్కి ఆ డబ్బుల్ని రికవరీ చేసుకునే రైట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం లేదు. సార్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం రికవరీ చేసుకునే రైట్ లేకపోతే ఎందుకు సార్ తన కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం? తన బెనిఫిట్ అండ్ పబ్లిక్ బెనిఫిట్ కోసం కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేశాడు కాబట్టి. అండ్ ఇంకోటి, తను ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు కంపెనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో లేదు కాబట్టి కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం రికవరీ చేసుకునే రైట్ లేదు. బట్ హవెవర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్, no person can get the benefit at the expense of some other. No person can get the benefit at the expense of another. మన ఇంటికి పిజ్జా డెలివరీ రాంగ్ గా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? తీసుకుని తినేయాలి. మీరు చేస్తారని కాదు, మీరు ఏమైనా చేయండి. జనరల్గా ఏం చేయాలని అడుగుతున్నాను. తీసుకోకూడదు. నాది కాదు సార్, మాది కాదండి, రిజెక్ట్ చేయాలి. అలా కాకుండా తీసుకొని తినేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ డెలివరీ బాయ్ వచ్చి సార్ డబ్బులు ఇవ్వమన్నప్పుడు ఇవ్వాలా వద్దా? ఎస్, ఎందుకంటే వేరే వాడి కష్టాన్ని మనం తీసేసుకోకూడదు. ఆ ప్రొవిజన్ బేస్ చేసుకుని ప్రమోటర్ ఏం చేయొచ్చు? కంపెనీ దగ్గర నుంచి మనీ రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఆ రైట్ ఉంది, కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం రికవరీ చేసుకునే రైట్ లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రిలిమినరీ కాంట్రాక్ట్స్ లో సీక్రెట్ ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయకూడదు. ఎర్న్ చేస్తే కంపెనీకి తిరిగినప్పుడు తిరిగి తీసేసుకునే రైట్ కంపెనీకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సార్ కంపెనీ కోసం కష్టపడి కంపెనీ పెట్టాడు కదా, మరి ప్రమోటర్ డబ్బులు ఏదైనా డిమాండ్ చేయొచ్చా? బెనిఫిట్ ఏదైనా అడగచ్చా? లంసమ్ అమౌంట్ అడగచ్చా? శాలరీ అడగచ్చా? అంటే డిమాండ్ చేయకూడదుమా, రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ ఒప్పుకుంటే ఏ బెనిఫిట్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓ 10 లక్షలు లంసమ్ అమౌంట్, లేదు కొంత శాలరీ అమౌంట్, పీరియడికల్ అమౌంట్, షేర్స్ని డిస్కౌంట్కి తనకు అలాట్ చేయడం, తక్కువ ప్రైస్కి అలాట్ చేయడం, ఇలాంటిది ఏ బెనిఫిట్ అయినా ప్రమోటర్కి ఇవ్వచ్చు. బట్ ఆన్ డిమాండ్ కాదుమా, అట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్. ఇస్ క్లియర్? అండ్ ఈ ప్రిలిమినరీ కాంట్రాక్ట్స్ లో తనకు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని క్లియర్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సార్ ప్రిలిమినరీ కాంట్రాక్ట్స్ లో కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ ని మా అబ్బాయితో ఎగ్జిక్యూట్ చేయించాను, మా అమ్మాయితో ఎగ్జిక్యూట్ చేయించాను, మా రిలేటివ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయించాను అని క్లియర్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అందరికీ. అలా డిస్క్లోజ్ చేయకపోతే ఫ్యూచర్లో కంపెనీ తెలిసినప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసి ఎంతైతే బెనిఫిట్ తీసుకున్నాడో ఆ బెనిఫిట్ మొత్తాన్ని తిరిగి అడిగే రైట్ కంపెనీకి ఉంటుంది.
సో ప్రిలిమినరీ కాంట్రాక్ట్స్లో ప్రమోటర్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ చాలా హానెస్ట్గా ఉండాలి. ఓన్లీ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ కంపెనీ కోసమే వర్క్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు తన ఎక్స్పెండిచర్ రియంబర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. So these are the topics in relating to the promoter and preliminary contracts. So up to this part we discussed the basic concepts of companies, number 1, and number 2 classes of companies, and number 3 promoters and preliminary contracts. Okay na? 5 minutes break తీసుకోండి. MOA start చేద్దాం. Now the next topic, MOA and AOA, memorandum of association and articles of association. So MOA and AOA is one of the basic document for incorporation of the company. If any person want to, where group of persons want to incorporate either one person company or private company or a public company, first they have to prepare MOA and AOA. So memorandum of association, it having 6 clauses. Those are name, situation, object, liability, capital, association or subscription clause. Name clause consists the name of the company. Situation clause consists the state in which the company has been incorporated. And object clause concerned what is the object with which the company has been incorporated. And the liability clause concerned the liability of the members are limited by shares or limited by guarantee or unlimited. If you want to know the members liability, you have to refer the liability clause of MOA. Next, capital clause. Up to what extent the company can borrow money, up to what extent company can raise money from the public in the form of the shares, we can identify by referring to the capital clause. And association clause concerned at the time of the incorporation of the company, who are the members, their address, their name, their photos, address, witness details will be there. That is called an association clause. And please remember, once the association clause prepared, in the near future it cannot be altered. No need to be altered. టాటా కంపెనీకి అప్పుడప్పుడు అసోసియేషన్ క్లాస్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటామా? ఆ రోజుల్లో మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఈ పాటికి నాకు తెలిసి చనిపోయి ఉంటారు. మరి అసోసియేషన్ క్లాస్ మార్చుకోవాలంటే అలా ఏం అవసరం లేదు. అసోసియేషన్ క్లాస్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. అసోసియేషన్ క్లాస్ ఏంటి అని అంటే, ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఇదిగో 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళే వీళ్ళు అని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్ మాత్రమే, కానీ అది కాకుండా ఇంకోటి ఏమీ కాదు. Are you getting my word? The next one, so name, situation, object, liability, capital and association clause. కనిపించని 7th class, nominee clause. ఎవరికమ్మా ఇది? OPC. For OPC, nominee clause is mandatory. Now the definition of MOA concern. MOA means a charter of the company. And the definition concerned as originally framed or altered from time to time in pursuance of the act. MOA అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఒరిజినల్లీ ప్రిపేర్డ్. ఒరిజినల్గా ప్రిపేర్ చేసింది MOA అంట, తర్వాత మార్చింది కూడా MOA అంట. ఇంతకీ MOA అంటే ఏంటో చెప్పరు. MOA నథింగ్ బట్ స్కోప్ అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద స్కోప్ అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. MOA ఆల్సో బి నోన్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్. MOA also known as external document. If any person want to know the investment risk or the contractual risk, he has to refer MOA. Suppose if you want to become a owner of the software company and you are intended to purchase, let us assume L&T company shares or GMR company shares, can you do so? No. If you want to become a owner for an IT company, that is information technology company, you have to refer the MOA. అదే L&T GMR కంపెనీ ఓపెన్ చేసామంటే ఏముంటుంది? కన్స్ట్రక్షన్, డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఇస్ ఇట్? మరి నీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాదా అని? సపోజ్ ఒక కంపెనీ వచ్చింది మనీతో, ఇలా చెప్పారు, సార్ మాకు 10 lakhs లోన్ ఇవ్వండి, మీకు 2% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం. బాబు మీ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, మీరు ఏం చేస్తారు? సార్ మాది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సార్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాదని ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఎలా చెక్ చేస్తారు? లోపల వచ్చి బిజినెస్లో వచ్చి కంపెనీలో ఉన్న కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయా లేదా, కీబోర్డ్స్ ఉన్నాయా, మౌస్ ఉన్నాయని చూస్తారా ఏంటి? ఈ కీబోర్డ్స్ మౌస్ ఉంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీయా? ప్రతి కంపెనీలోనూ ఇప్పుడు ఉంటున్నాయి. ఏ కంపెనీ ఓపెన్ చేసినా సిస్టమ్స్ లేని కంపెనీ లేదు. ఇస్ ఇట్? మరి అలాంటప్పుడు ఆ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? బై రిఫరింగ్ టు ది MOA ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. అలా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ రిఫర్ చేస్తే తెలుస్తుందమ్మా ఏమని? కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పినది ఏదైతే చెప్తున్నారో అదా కాదా అని. సో దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ ఆర్ కాంట్రాక్చువల్ రిస్క్, యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ MOA. So MOA states the purpose for which the company has been established, but whereas AOA is provide the manner in which the objects are to be carried out.
సో ఎంఓఏ చూస్తే కంపెనీ ఏం చేయొచ్చో తెలుస్తుంది, ఏఓఏ రిఫర్ చేస్తే ఎలా చెయ్యొచ్చో తెలుస్తుంది. ఎంఓఏ ఏం చెయ్యొచ్చు, ఏఓఏ ఎలా చెయ్యొచ్చు. కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ చేస్తుంది, ఎంఓఏ ఆ సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ని చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ పవర్ ఏంటి, ఆఫీసర్స్ పవర్ ఏంటి, వాళ్ళ పవర్స్ని ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు, దాంతోపాటు కంపెనీ శాఖలో చెప్పిన వాటితో పాటు ఇంకా వేటిని ఎలా చేస్తారు, అలా ఇంటర్నల్ రెగ్యులారిటీస్ అన్ని ఏఓఏలో ఉంటాయమ్మా. అందుకే ఎంఓఏని ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్ అని, ఏఓఏని ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్ అని అంటారు. ఇస్ ఇట్? సో ఎంఓఏ is subordinate to the Companies Act, AOA is subordinate to the Companies Act and MOA. ఇది కంపెనీస్ యాక్ట్ అనుకుంటే కంపెనీస్ యాక్ట్కి లోబడి ఎంఓఏ ఉంటుంది, ఎంఓఏకి లోబడి ఏఓఏ ఉంటుంది. ఎంఓఏ కంపెనీస్ యాక్ట్ని కంప్లై చేయాలి, ఎంఓఏ ఏఓఏని కంపెనీస్ యాక్ట్ని కంప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నేమ్ క్లాస్. ఎంఓఏ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ వన్ నేమ్ క్లాస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే, అండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీ అంటే నేమ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీ ఏంటి? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద నేమ్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఐడి. ఇస్ ఇట్? సో దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంపెనీ హ్యాస్ టు ఎన్ష్యూర్ వెదర్ ద నేమ్ is available or not. Now, while selecting of the name, it should not be identical or resemblance to the existing company, and it should not be such that it shall constitute an offense under the any law or undesirable in the opinion of the central government. వేరే కంపెనీ నేమ్కి దగ్గరగా ఉండకూడదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒపీనియన్లో అన్డిజైరబుల్గా ఉండకూడదు. అలాంటి నేమ్ని అలాంటి నేమ్ని చెక్ చేసుకోవాలి, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ నేమ్ విచ్ రిసెంబ్లెస్ లైక్ యు ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ యు ఆర్ ద గవర్నమెంట్, అలాంటి నేమ్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. కంట్రోలింగ్ అథారిటీ, కార్పొరేటింగ్ అథారిటీ, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ అథారిటీ, రైట్, లేదు కంట్రోల్ బోర్డ్, గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ బోర్డ్, లోకల్ అథారిటీ, ఇలాంటి వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తూ కంపెనీ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. ఫస్ట్ వేరే కంపెనీ నేమ్కి దగ్గరగా ఉండకూడదు. నెంబర్ 2, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి నేమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. నెక్స్ట్, ఏ కంపెనీ షల్ నాట్ బి రిజిస్టర్డ్ విత్ ద నేమ్ లైక్లీ టు గివ్ దన్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ ఎనీ వే కనెక్టెడ్ విత్ ద సిజీ ఆర్ ఎస్జీ. ఒకవేళ అలాంటి నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ ది ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆర్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద సిజీ ఆర్ ఎస్జీ. సపోజ్ మీకు హిందుస్థాన్ యూనివర్ లిమిటెడ్ చూస్తే ఏమనిపించుద్ది? గవర్నమెంట్ కంపెనీ అనిపించుద్ది, బట్ పక్కా ఫారిన్ కంపెనీ. బట్ కానీ ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది కాబట్టి ఇండియన్ కంపెనీ అంటున్నాం, అంతేగాని పక్కా యూఎస్ఏ బేస్డ్. సపోజ్ లైఫ్ బాయ్ వాడావు, హెచ్యుఎల్ కంపెనీదే, వాడి బోర్ కొట్టి ఇంకో సోప్ ఏదైనా మారావు, లక్స్ తీసుకున్నావు, అది కూడా హెచ్యుఎల్ఏ. అది కాకుండా ఇది బాగాలేదని డవ్ వాడావు, అది కూడా హెచ్యుఎల్ఏ. నువ్వు సోప్ మారింది అనుకుంటా, బట్ కంపెనీ ఒకటే. చిన్నప్పుడు ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ హిందుస్థాన్ లిమిటెడ్, హమారా లిమిటెడ్ ఇలాంటివని చెప్పిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తుంటే ఏదో గవర్నమెంట్ బిజినెస్ అనుకునేవాడిని నేనే. మరి వీళ్ళు వాడుతున్నారు కదా అంటే, దే ఆప్టెన్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద సిజీ ఆర్ ఎస్జీ. రీజన్ దే ఇన్కార్పొరేటెడ్ 40 or 50 years బిఫోర్. ఆ రోజున ఈ ప్రొవిజన్ లేదు. ఈ ప్రొవిజన్ రాకముందు ఇలాంటి వాడేశారు. కంపెనీ నేమ్ డెవలప్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ రోజు నువ్వు కొత్తగా వాడి ఇలాంటి నేమ్ని ఎవరు పర్మిషన్స్ ఎవరు? ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో ద నేమ్ షుడ్ నాట్ resemblance or the impression of CG or SG. అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ అప్రూవల్, నేషనల్ కంపెనీ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏమైనా తీసుకోవడం. బ్యాంక్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలంటే ఆర్బీఐ అప్రూవల్, ఎక్స్చేంజ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలంటే సెబీ, ఇన్సూరెన్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఐఆర్డిఏ. వాళ్ళ అప్రూవల్తోనే వాటిని యూజ్ చేయాలి. వాళ్ళ అప్రూవల్ లేకుండా అలాంటి వర్డ్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ సపోజ్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక నేమ్ అవైలబుల్ అయింది, నేమ్ అవైలబుల్ అయింది, ఆ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాటిని అలాగే పెండింగ్లో ఎన్ని రోజులు ఉంచుతారంటే నీకోసం 20 days. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ అన్ అమెండ్మెంట్ యాక్చువల్లీ. ఎర్లియర్ ఏ నేమ్ అయినా 60 days వరకు సపరేట్గా ఉంచేవాళ్ళు, బట్ న్యూలీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ కంపెనీ నేమ్ని అలాగే ఎన్ని డేస్ ఉంచుతారు? ఆ 20 daysలో ఏం చేయాలి? రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. వన్స్ యూ రిజర్వ్ ద నేమ్, ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ a period of 20 days. Within these 20 days, you have to provide all the documents which are necessary for incorporation of the company, and please complete your incorporation process. And suppose existing company name మార్చుకోవాలనుకోండి, కొత్త నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ నేమ్ని 60 days వరకు ఉంచుతారు. ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన కంపెనీ నేమ్ మారుస్తున్నారు, కొత్త నేమ్ రిజర్వ్ చేసుకున్నారు, 60 days వరకు వ్యాలిడిటీ. అదే కొత్తగా ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుంది, నేమ్ రిజర్వ్ చేసుకున్నారు, ఎన్ని డేస్ వ్యాలిడిటీ? నెక్స్ట్ ఒకవేళ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇస్తే, ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇస్తే, ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్,
at the directions of the ROC by passing of the ordinary resolution within 3 months, the company has to alter its name class. Otherwise, it may make an application to the tribunal for winding up of the company. ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్తో నేమ్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటే ఆర్ఓసి డైరెక్షన్స్తో ఆర్డర్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి 3 monthsలో చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం, లేదంటే ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేసి వైండింగ్ అప్ చేయించండి సార్, లిక్విడేట్ చేయించండి అని రిక్వెస్ట్ చేసేటువంటి రైట్ ఆర్ఓసికి ఉంది. ఆర్ఓసి ఆర్డర్ వేయదు మా, గుర్తుపెట్టుకోండి మా, ఆర్ఓసి ఎప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాడీ, ఆర్ఓసి ఎప్పుడేంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాడీ, బట్ ట్రైబ్యునల్ లెజిస్లేటివ్ అథారిటీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జ్యుడిషియరీ బాడీ. జ్యుడిషియరీ బాడీ అంటే డిసిషన్స్ పాస్ చేస్తుంది, ఆర్డర్స్ని పాస్ చేస్తుంది మా. సపోజ్ ఇంట్లో నాన్న లాంటి వాడు మా, నాన్న లాంటి వాడు ఆర్ఓసి, అమ్మ అలా చేయొద్దు ఇలా చేయొద్దు అని చాలా బుద్ధిగా చెప్తుంటాడు నాన్న. పొరపాటున వెంటనే కొట్టడం కానీ తిట్టడం కానీ చేయడు, అలా చేయి ఇలా చేయని. బట్ అమ్మ అయితే ఏం దొరికితే దాంతో వాయిస్తూ ఉంటారు, కరెక్టేనా? సో అలాంటిది మా జ్యుడిషియరీ బాడీ ట్రైబ్యునల్. ఇస్ ఇట్? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ నేమ్ క్లాస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నేమ్ should not be identical or resembles with the name of the existing company. And again, whatever the name you are choosing, it should not constitute an offense under the any law, or it should not be undesirable in the opinion of the government. And again, government name కి దగ్గరగా ఉండే విధంగా నేమ్ ని చూస్ చేసుకోకూడదు. ఒకవేళ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇన్కార్పొరేట్ నేమ్ ని రిజర్వ్ చేసుకుంటే ఆర్ఓసి డైరెక్షన్ లో విత్ ఇన్ 3 months లో ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ది నేమ్ క్లాస్. నెక్స్ట్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద నేమ్ క్లాస్. నేమ్ క్లాస్ ని ఎన్ని రకాలుగా ఆల్ చేసుకోవచ్చు? 3 సిచ్యువేషన్స్ మా. ఫస్ట్ వన్, వాలంటరీగా నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు మా. సపోజ్ మూన్ లిమిటెడ్ అని పెట్టారు. మూన్ లిమిటెడ్ అంటే వీళ్ళు నైట్ పూట మాత్రం బిజినెస్ చేస్తారని చెప్పని మార్నింగ్ పూట మీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయట్లేదు. సో కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, సన్ మూన్ లిమిటెడ్ అని పెడుతున్నారు. ఎందుకు? 24/7 మా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పని. ఇస్ ఇట్? సో ఇలా సన్ మూన్ లిమిటెడ్ అని నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎస్ వీ కెన్ డూ సో. బట్ అలా ఆల్టర్ చేయాలి అని అంటే, వాలంటరీగా నేమ్ చేంజ్ చేయాలి అని అంటేనమ్మా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కంప్లై చేయాలి. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేయండి మా. ఏం చేయాలి? బోర్డ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి ఫిక్స్ డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్. జనరల్ మీటింగ్ డేట్ ని ఫిక్స్ చేయండి. పాస్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్. ఫస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి వాలంటరీగా నేమ్ చేంజ్ చేయడానికి. సో బోర్డ్ మీటింగ్ లో ఫిక్స్ చేయాలి ఏమని, డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్. జనరల్ మీటింగ్ లో రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. బట్ ఏది పాస్ చేయాలి? స్పెషల్ రెజల్యూషన్. ఏ రెజల్యూషన్ మా? స్పెషల్ రెజల్యూషన్. అండ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఆబ్టైన్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. నోటిఫికేషన్ పవర్ డెలిగేటెడ్ టు ఆర్ఓసి మా, బట్ స్టిల్ మీ మెటీరియల్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనే వర్డ్ ఉంది. సో మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. నోటిఫికేషన్ సర్క్యులర్ కన్నా మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. సో మీ మెటీరియల్ ఇప్పటికీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నారు, అదే వర్డ్ యూస్ చేయండి. ఆబ్టైన్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అండ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఫైల్ విత్ ఆర్ఓసి. సార్ నేమ్ మార్చుకుంటున్నాను, ఆర్ఓసికి అప్లై చేస్తే ఆర్ఓసి అడుగుతుంది వెళ్ళి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకురండి అని. సార్ చూడండి సార్, సెకండ్ పేపర్ అదే సార్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ కూడా తీసుకున్నాం. సో ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ బై పాసింగ్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అండ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, కంపెనీ కెన్ ఆల్టర్ ఇట్స్ name. So the special resolution and approval of the central government has to be delivered to the ROC. బట్ ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు చెక్ చేస్తుందా, ఈ డిఫాల్ట్స్ ఉంటే అప్రూవల్ ఇవ్వదు. ఏంటి డిఫాల్ట్స్? ఫైలింగ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఆర్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ డ్యూ ఫర్ ఫైలింగ్ విత్ ద ROC. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్, ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వదు. సరే సార్ ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ ఏమీ లేదు, అప్లై చేసావు, పర్మిషన్ వచ్చింది. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఆర్ఓసికి ఇస్తే న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చిందమ్మా. న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చిన తర్వాత న్యూ నేమ్ ని మాత్రమే కాదు ఓల్డ్ నేమ్ ని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ లేదనుకోండి అక్కడికి ఎవరైనా వచ్చి ఇలా వెతుకుతూ ఉంటారు, ఇక్కడ కంపెనీ ఉండాలి, ఎవరో తీసుకెళ్లిపోయారు కనబడట్లేదు, ఎక్కడ ఉంది, ఇలా వెతుక్కుంటూ ఉంటారు మా. సో దట్ ఏం చేయాలి, ఓల్డ్ కంపెనీ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ కంపెనీ నేమ్ రెండింటిని 2 years వరకు డిస్ప్లే చేయాలి. దట్ టు ఇన్ కాన్స్పీషియస్ ప్లేస్, అందరికీ కనబడే విధంగా. అర్థమైందా? సో ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్ క్లాస్ వాలంటరీ. ఫస్ట్ కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్, పాస్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అండ్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. If there is any delay, if there is any default in filing of the annual return, filing of the financial statements or repayment of the deposits or debentures, central government won't give an approval. Suppose if there is no any default, automatically approval will be given.
Now the special resolution and approval of the central government has to be filed with the ROC. Thereby, a new certificate of incorporation will be granted. Now the old name and new name has to be displayed at the registered office. The second one, second situation, upon the directions of the central government, where the central government given directions for alteration of name class. The first one, resemblance with the name of existing company, where your name is resemblance with the name of existing company. Suppose when your name is resemblance with the name of existing company, actually ROC should not permit it. ROC should not give such type of the permission. There is a special circular from the Ministry of Corporate Affairs to the ROC. Dear ROC, while you are granting the name to a new company, please ensure it should not be resemblance with the name of existing company. Suppose where the situation is beyond the hands of the ROC. ROC beyond hands. ఇచ్చేసింది మా తెలియకుండా ఇచ్చేసారు. Is it? అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? Now, central government directions ఇవ్వచ్చు. ఏమని? Upon the directions resemblance with the name of existing company, now the central government given directions to you. సపోజ్ బటర్ఫ్లై కంపెనీ ఉంటే నువ్వు బటర్ఫ్లో కంపెనీ అని పెట్టావు, దగ్గరగా ఉంది. టాటా కంపెనీ ఉంటే టాటా కంపెనీ అని పెట్టావు. రిలయన్స్ లిమిటెడ్ ఉంటే రిలయన్స్ అండ్ అష్యూరెన్స్ లిమిటెడ్ అని పెడుతున్నావు. ఇలాంటివన్నీ ఎలా అనిపిస్తాయి? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ లాగానే అనిపిస్తాయి కదా, వాళ్ళ సబ్సిడరీ హోల్డింగ్ వాళ్ళ అసోసియేట్ లాగా కనబడుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ చేయొచ్చుమా. Now, if the opinion of the regional director or the central government identical with or too nearly resembles with the name of existing company, may direct the company to change its name within 3 months by passing of the ordinary resolution. So, if there is any directions of the central government within 3 months, by passing of the ordinary resolution, name has to be altered. ఇప్పుడు వేరే నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? చేసుకోవాలా? సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజులు పెండింగ్ లో ఉంచుతారు? 20 డేసా 60 డేసా? 20 or 60? 60. Reason? Existing company. Good ma. Next, notice to ROC within 15 days along with order of regional director or central government. మా ఈ పవర్ యాక్చువల్ గా రీజనల్ డైరెక్టర్ కి డెలిగేట్ చేశారు, బట్ మీ బుక్స్ లో ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని ఉంది కాబట్టి యూజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో వేర్ ద నేమ్ ఇస్ టూ నియర్లీ రిసెంబ్లెన్స్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ డైరెక్షన్స్ టు ది కంపెనీ. దేర్ బై పాసింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ విత్ ఇన్ 3 months, కంపెనీ హ్యాస్ టు ఆల్టర్ ఇట్స్ నేమ్ క్లాస్. రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఆర్ఓసి డెలివరీ చేయాలి. ఏంటంటే ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ ఒకటి, ఆర్డర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకటి. లేదంటే ఆర్ఓసి ఏమడుగుతుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకురమ్మంటుంది. అప్రూవల్ లేదు, ఏమీ లేదు సార్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఏమని? నేమ్ చేంజ్ చేసుకోమని. ఇస్ ఇట్? నౌ అగైన్ న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ యాజ్ యు నో 2 years. సెకండ్ కేసులో అనదర్ వర్ రిసెంబ్లెన్స్ నేమ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రేడ్ మార్క్. ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రేడ్ మార్క్ దగ్గరగా ఉంది. సపోజ్ సంతూర్ లిమిటెడ్, సంతూర్ సోప్మా లిమిటెడ్ కాదు, సంతూర్ బ్రాండ్ ఎవరిది? మహేష్ బాబు గారిదా? ఇంకా విప్రో కంపెనీ ఇది మా. నార్మల్ విప్రో కంపెనీ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఇస్ ఇట్? విప్రో కంపెనీ ఇది మా సంతూర్ బ్రాండ్. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నావు, కంపెనీ నేమ్ ఏంటంటే సంతూర్ లిమిటెడ్. సో యువర్ నేమ్ ఈస్ రిసెంబ్లెన్స్ విత్ ద ట్రేడ్ నేమ్ ఆర్ బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద సమ్ అదర్ కంపెనీ. నౌ the existing company has to make an application to the regional director or central government within 3 years from the date of incorporation of the new company. ఏదైతే కొత్త కంపెనీ నీ బ్రాండ్ నేమ్ నీ ట్రేడ్ మార్క్ ఇన్కార్పొరేట్ అయిందో, ఇన్కార్పొరేట్ అయిన డేట్ నుంచి 3 years లోపల అప్లై చేయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా? డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది. సార్ ఎవరు అన్న కొత్తగా వచ్చిన కంపెనీ ఏంటి, ఆ పేరేంటి, అలా ఎవరైనా వాడుకుంటారా వేరే ట్రేడ్ నేమ్ ని? బాబు మార్చు అని ఆర్డర్ ఇస్తే ఎన్ని డేస్ లో మార్చాలి? ఎన్ని డేస్? నోట్ చేసుకోండి. అమెండ్మెంట్. ఇంతకుముందు 6 months ఉండేది, ఇప్పుడు 3 months. అది దిస్ ఇస్ అన్ అమెండ్మెంట్. ఇంతకుముందు 6 months ఉండేది మా, ఇంతకుముందు 6 months ఉండేది. ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ 3 months ఓన్లీ. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 6 months, now it is 3 months. Is it clear? So if there is a direction of the government to alter the name class of the company, reason the existing company made an application to the central government. Sir, the existing company name is resemblance with the name of existing trademark or our business, so that the central government will give directions to the new company. Thereby new company can alter its name class. Is it? And again మా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఒక 15 days లో ఇంటిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్? రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, upon the directions of the ROC. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేశాం. upon the directions of ROC ఏంటది? application has been furnished wrong or incorrect information. నేమ్ ని రిజర్వ్ చేసినప్పుడు ఏం చేసాం? రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం. అలాంటప్పుడు ఏంటి మా?
within 3 months by passing of the ordinary resolution నేమ్ని మార్చుకోవాలి. ఇంకా సిచ్యువేషన్ ఏదైనా సివియర్గా అనిపిస్తే ఆర్ఓసి ఏం చేయొచ్చు, ట్రైబ్యునల్కి వైండింగ్ అప్ ఆర్ లిక్విడేషన్ ఆర్డర్ పాస్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇస్ క్లియర్? చెప్పాలంటే వీటిని 4 సిచ్యువేషన్స్గా చెప్పచ్చు మా. ఇవి కాకుండా ఇంకో సిచ్యువేషన్ లేదు నేమ్ క్లాస్ని మార్చుకోవడం. ఫస్ట్ వన్ వాలంటరీగా నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవడం. సెకండ్ వన్ right, where the central government gave an order to the company where the name is resembles with the name of existing company. And the third situation where the existing company made an application to the central government by the saying that sir, the trademark is infringed, that is nothing but the trademark, the business name is resembles with our trademark. సో అలా కాకపోతే ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చు మా, న్యూ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయినటువంటి నేమ్ ఎలా ఉంది అని అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ ట్రేడ్ మార్క్ దగ్గరగా ఉంది, వాళ్ళ బిజినెస్ నేమ్కి దగ్గరగా ఉంది, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ అపాన్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి, నథింగ్ బట్ నేమ్ని రిజర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి రిజర్వ్ చేసుకున్నావు. సో ఆర్ఓసి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 3 monthsలో ఆర్డర్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్? ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్ క్లాస్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ క్లాస్. Situation class importance. Actually, at the time of the incorporation, we have to provide the situation class details. Is it? And again, there is a small exception Suppose at the time of the incorporation, if you given any temporary address, but within 30 days, you have to provide registered address. Incorporate చేసేటప్పుడు నువ్వు ఫుల్గా అడ్రస్ ఇవ్వకపోయినా వితిన్ 30 daysలో ఇన్కార్పొరేట్ టైం నుంచి వితిన్ 30 daysలో ఏం చేయొచ్చు, సిచ్యువేషన్ అడ్రస్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మా. ఇస్ ఇట్? కరెక్టా కాదా? మరి రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఆర్ఓసి ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఏ అడ్రస్లో కమ్యూనికేట్ చేయమంటారు? ఇండియా మొత్తం బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, స్టేట్ మొత్తం బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయాలి? రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. అంటే అప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ మ్యాండేటరీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అడ్రస్. సరే, మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ క్లాస్ చేంజ్ అవ్వచ్చా లేదా? ఎస్. ద ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ టౌన్, బ్రోడిపేట టు అరండల్పేట. సెకండ్ వన్ different city but within the state. Suppose Guntur to Vijayawada, Guntur to Tirupati, Guntur to Vizag. Is it? Ledu Hyderabad to Varangal. Next, different state, one state to another state, Telangana to AP, AP to Telangana. Is it? ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగితే ప్రొవిజన్స్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ వన్, విత్ ఇన్ ద సేమ్ టౌన్, జస్ట్ బై పాసింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ గివ్ కమ్యూనికేషన్ టు ద ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ 30 days. ఇట్స్ ఎనఫ్. విత్ ఇన్ ద టౌన్ లో మారాలి అని అంటే బోర్డు రిజల్యూషన్ చాలు, షేర్ హోల్డర్స్ కన్సెంట్ కూడా అవసరం లేదు. సెకండ్, సేమ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్ ద స్టేట్, ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీ, ఒక టౌన్ నుంచి ఇంకో టౌన్, బట్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. అండ్ ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్ కూడా మారదు, జనరల్ గా మారదు మా. ఎందుకంటే ఒక స్టేట్ లో ఒక ఆర్ఓసి మాత్రమే ఉంటుంది, కాబట్టి ఒక స్టేట్ లో నువ్వు ఏ ప్లేస్ నుంచి ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళిన ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్ మారదు. కానీ 2 states లో మాత్రం మారడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ 2 states ఏంటి అని అంటే తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర. తమిళనాడులో అయితే చెన్నై, కోయంబత్తూర్, మహారాష్ట్రలో అయితే ముంబై, పూణే. ఇలా ఈ 2 states లో మాత్రమే 2 ఆర్ఓసీస్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీ మారితే ఆర్ఓసీ జ్యూరిస్డిక్షన్ మారడానికి 2 states లో మాత్రమే ఉంది. కానీ రిమైనింగ్ స్టేట్స్ అన్నిట్లోనూ ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లో మారితే ఆర్ఓసీ జ్యూరిస్డిక్షన్ చేంజ్ అవ్వదు. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమో తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర, ఇదేమో రిమైనింగ్ స్టేట్స్. సరే సార్, ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి మారుతున్నాను, సపోజ్ లైక్ యాజ్ తిరుపతి టు గుంటూరు ఆర్ తిరుపతి టు వైజాగ్, గుంటూరు టు వైజాగ్, ఇలా మారుతున్నామా. విత్ ఇన్ ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీ మారుతున్నాం, బట్ సేమ్ స్టేట్. కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్, పాస్ ద స్పెషల్ రిజల్యూషన్ and notice of such change shall be given to the ROC within 30 days of resolution. That's it. Conduct the board meeting, fix the date and place of the general meeting, date and time and place of the general meeting, pass special resolution and give communication to the ROC within 30 days from the date of passing of the resolution. మరి ఇలాంటప్పుడు న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ వచ్చుద్దామా? నో, న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అవసరం లేదు. సేమ్. ఎందుకు? ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్ మారలేదు కదా, అంతే కదమ్మా. ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్ మారలేదు, ఓన్లీ అడ్రస్ మాత్రమే మారింది. అంత మాత్రాన న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, తమిళనాడు ఆర్ మహారాష్ట్ర. ఇలా ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్ మారినప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్, కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్, పాస్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద రీజనల్ డైరెక్టర్. మా ఆర్ఓసి కన్నా హైయర్ అథారిటీ ఎవరు? రీజనల్ డైరెక్టర్. ఆఫ్టర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద రీజనల్ డైరెక్టర్,
నెక్స్ట్ రీజనల్ డైరెక్టర్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఇన్ 30 days. 30 days లో రీజనల్ డైరెక్టర్ కమ్యూనికేట్ చేస్తే అమ్మా 60 days లో ఆర్ఓసి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆర్ఓసి ఏం చేస్తుందా, న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ గ్రాంట్ చేయొచ్చు. రీజన్ ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి. ఫస్ట్ వన్, ప్లీజ్ లిజన్. ఫస్ట్, కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్, పాస్ a special resolution, and next, passing of the resolution, give communication to the regional director within 30 days. Now the regional director also will give communication within 30 days. Now you have to give communication to the both ROCs within 60 days. Now the ROC will give communication confirmation within 30 days. That's it. Is it? And the last one, one state to another state. One state to another state. Conduct the board meeting, fix the date and time and place of the general meeting, pass a special resolution, and give intimation to the regional director. Please remember, if there is a change in the jurisdiction of the ROC, you have to make an application to the regional director. Now the regional director will be communicated within 60 days to the company. Here regional director మాత్రం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వెంటనే పర్మిషన్ ఎవరు, టైం తీసుకుంటారు. రీజన్, స్టేట్ మారిపోతుంది, కంపెనీ స్టేట్ మారిపోతున్నప్పుడు ఈ స్టేట్ లో ఉన్న క్రెడిటార్స్, ఈ స్టేట్ లో ఉన్న అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, లేదు బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటే రీజనల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, క్రెడిటర్స్ కి, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసి, బాబు మీకు ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయా, కంపెనీ స్టేట్ మారిపోతుంది, ఎవరైనా అబ్జెక్షన్ తీసుకొచ్చారనుకోండి, రీజనల్ డైరెక్టర్ ఏం చేయరు, కంపెనీ రండి అయ్యా, చూడండి అయ్యా, వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి అయ్యా, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశారు, ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే రీజనల్ డైరెక్టర్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ఎవరు అబ్జెక్షన్ చెప్పకుండా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపెనీది, రీజనల్ డైరెక్టర్ కాదు. రీజనల్ డైరెక్టర్ జస్ట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ whether any person interest get affected that side. Reason, company state మారిపోతుంది, ఓకేనా. సో స్టేట్ మారిపోయినప్పుడు conduct the board meeting, fix the date and time and place of the general meeting, pass special resolution, give communication to the regional director. Regional director approval will be given within 60 days, and he will ensure whether there is an effect of the interest of creditors, debenture holders and others. If there is no such concept, permission will be granted. Is it? దాంతో పాటు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు, ఒక 14 days అందరికీ తెలియజేసే విధంగా కంపెనీలో వెళ్తుందండి. వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లోకల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పొచ్చు, ఏమీ లేదు అన్నప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. విత్ ఇన్ 30 days లో మళ్ళీ ఆర్ఓసి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇద్దరికి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం, ఆర్ఓసి కమ్యూనికేట్ చేస్తే వాళ్ళు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఏ ప్లేస్ లోకి అయితే వెళ్తున్నావు అక్కడ ఆర్ఓసికి ఇంటిమేట్ చేస్తే రిజిస్టర్ చేస్తారు న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. ఎందుకు, స్టేట్ మారిపోతున్నాం, స్టేట్ మారిపోతుంది, అర్థమైందా. సో చేంజెస్, ఫస్ట్ వన్, విత్ ఇన్ ద సిటీ టౌన్, విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ టౌన్, బోర్డ్ రిజల్యూషన్ ఎనఫ్. లేదు సార్, వన్ సిటీ టు అనదర్ సిటీ, సేమ్ ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్, సేమ్ ఆర్ఓసి జ్యూరిస్డిక్షన్, అలాంటప్పుడు రీజనల్ డైరెక్టర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. Conduct the board meeting, fix the date and time and place of the general meeting, pass a special resolution, give communication to the ROC, enough. But one city to another city, ROC jurisdiction change అవుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది, తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, conduct the board meeting, fix the date and time and place of the general meeting, pass a special resolution, make an application to the regional director within 30 days. Regional director also communicate within 30 days. But you have to communicate, the company has to communicate to the ROC within 60 days. అర్థమైందా. And the last one, one state to another state, make an application. First, conduct the date and time and place of the general meeting, pass a special resolution, make an application to the regional director. Now the regional director will take time for 60 days. Within 60 days, he will ensure whether any person interest get affected. And apart from that, the company responsibility is to give an advertisement, 14 days of notice. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి 14 days ఆగాలి, అబ్జెక్షన్స్ ఎవరైనా చెప్తారా అని, దాన్నే 14 days నోటీస్ అంటారమ్మా. ఏ అబ్జెక్షన్స్ లేదు, రీజనల్ డైరెక్టర్ పర్మిషన్ ఇస్తారమ్మా. పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కంపెనీ ఆర్ఓసికి 30 days లో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అలా 30 days లో కమ్యూనికేట్ చేస్తే న్యూ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్, స్టేట్ మారిపోయాంగా. సో ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం, ఆ స్టేట్ ఏమో నేమ్ ని రిమూవ్ చేస్తే న్యూ స్టేట్ నేమ్ ని రిజిస్టర్ చేస్తారమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఎందుకు మార్చుకుంటామా, వేర్ ద కంపెనీ వాంట్ టు కంటిన్యూ, వేర్ ద కంపెనీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, లేదంటే విప్రో కంపెనీ ఆయిల్ బిజినెస్ చేస్తున్న కంపెనీ, ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ, బిస్కెట్ ఎక్కడ, చాక్లెట్ ఎక్కడ, సోప్ ఎక్కడ, సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ, సంబంధం లేని బిజినెస్ లో డైవర్సిఫై అవుతున్నారా లేదా, ఎలా జరుగుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్, సార్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏంటి, ఏం లేదు, కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్, పాస్ ద స్పెషల్ రెజల్యూషన్, గివ్ కమ్యూనికేషన్ టు ద ఆర్ఓసి, ఎనఫ్. అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా ఎంఓఏఓ అడిగితే ఏం చేయాలి, కొత్తగా ఆల్టర్ చేసినప్పుడు ఎంఓఏఓ ఇవ్వాలి.
అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్? ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ alteration of liability class. Same alteration of liability class concern. Pass special resolution in general meeting. File copy of the special resolution with the ROC. Make appropriate alterations in MOA and AOA, and it does not affect any debts and liabilities etc. ఒకవేళ డెట్ లైబిలిటీస్ ఏమైనా ఎక్సెట్రా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటే సెక్షన్ 66 పిక్చర్ లోకి వస్తుందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏంటి సార్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సెక్షన్ 66. Any doubt? And the last one, alteration of capital class. Capital class alteration ఏంటి సార్? Refer section 61. షేర్ క్యాపిటల్ చెప్తాను. అర్థమైందా? సెక్షన్ 61 లో మీ క్యాపిటల్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఆల్టర్ అవుతుంది ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ సింపుల్ మా, నథింగ్ బట్ at the board meeting, fix the date and time and place of the general meeting, pass special resolution, give communication to the ROC within 30 days. MOA will be registered. Altered MOA will be registered. అంతే. కొత్త సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అవసరం లేదు. Is it? Excuse me. Is it name class, situation class, object, liability, capital, ఇంకోటి అసోసియేషన్ మారుద్దామా? అసోసియేషన్ క్లాస్ ఆల్టరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్. ఇస్ ఇట్? బట్ ఇక్కడ మా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి నువ్వు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ప్లీజ్ రీడ్ విత్ సెక్షన్ 27. ప్లీజ్ రీడ్ విత్ సెక్షన్ 27. ఏంటి సార్ అది? సపోజ్ ఇలా చూద్దాం, కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఎవరికి? పబ్లిక్కి. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని. ఏంటి? షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని. మనీ వచ్చాయి. మనీ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మనీ ఏం తీసుకున్నాం? ఏమని చెప్పి మనీ తీసుకున్నాం? షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పని ఆ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పి మనీ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ను మార్చబోతున్నామా, సిమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ను మారుస్తున్నాం. ఇలాంటప్పుడు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? యాక్చువల్లీ ద పబ్లిక్ ఇంటెండెడ్ టు బికమ్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద షుగర్ కంపెనీ, బట్ నౌ విత్ దిస్ ఆల్టరేషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? They will become owners of the cement company. So in this situation, company has to pass a special resolution through postal ballot. Through postal ballot. That is nothing but the company has to give communication to all the shareholders. Sir, hereby we are intended to get your consent. We are intended to alter the object class. Actually, we were producing cement only, but now we are intended to produce cement also. Please give your consent if you are willing to alter our object class of the company. And clearly intimate chesi, sir, actually we received so and so amount from you through a prospectus as an application money, as an allotment money. Such amount kept in the separate bank account so and so, and after allotment of money, so and so money has been used for sugar project. Now the so and so amount is pending in the bank account. Such amount will be used for cement project also. Intimate చేయి. అలా ఇంటిమేట్ చేసినప్పుడు షేర్లో చెక్ చేసుకుంటారు ఏమని, అరే షుగర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం డబ్బులు ఇస్తే వీళ్ళు సిమెంట్ వాడుతున్నారు, ఓకే పర్లేదు కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటే కన్సెంట్ ఇవ్వండి. లేదు అన్నారు అనుకోండి, ఎవరైతే డిసెంటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎగ్జిట్ ఆఫర్ ఇవ్వాలి. ప్రమోటర్స్ ఏం చేయాలి? ఎగ్జిట్ ఆఫర్ ఇచ్చి వాళ్ళ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది అన్ని సిచ్యువేషన్లో రాదుమా. ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసి మనీ తీసుకున్నాం, సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి, ఇంకా అమౌంట్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేయలేదు, ఇలాంటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ మారిస్తేనే ఇలా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా అందరూ కమ్యూనికేట్ చేసి స్పెషల్ రెజల్యూషన్. లేదనుకోండి నార్మల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోండి, రెజల్యూషన్ పాస్ చేసుకోండి, చాలు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. యాజ్ యూ నో ఇప్పటివరకు ఎంఓఏ మాట్లాడుకున్నామా, ఏఓఏని ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్ అంటామా. ఎస్ ఇట్? నౌ ఇట్ డిఫైన్స్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్. ఇట్ కన్సిస్ట్ internal rules and regulations. Next, statutory compliance. It must be printed, divided in the paragraph numbered consecutively. And a private company should have own AOA. Reason AOA లో restrictions ఉండాలి. ప్రైవేట్ కంపెనీలో AOA లో restrictions ఉండాలి. ఏంటి? restricted to transfer of its shares. Numbers 200 కన్నా ఎక్కువ క్రాస్ అవ్వకూడదు. అండ్ పబ్లిక్ కి షేర్స్ ఆఫర్ చేయడం, ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం ప్రొహిబిటెడ్. అలాంటి restrictions మ్యాండేటరీగా ఇన్సర్ట్ చేసి ఉండాలి ప్రైవేట్ కంపెనీ. పబ్లిక్ కంపెనీ తను ఓన్గా ఏవోని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు తనకు నచ్చిన విధంగా. అండ్ బట్ వన్ థింగ్ పబ్లిక్ కంపెనీ హ్యాస్ టు రిమెంబర్,
మా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్స్ ఉన్న ఏవోఏ వాటిని యాస్టేజ్కి అడాప్ట్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఓన్ ఎంఓఏని రెడీ చేసుకోవచ్చు, తన ఇష్టం. ఎంఓఏకి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఓన్ ఎంఓఏ అయినా సరే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇలాంటి ఏఓఏ ఒకసారి రెడీ చేసేసుకున్నాం సార్. ఏఓఏలో డైరెక్టర్స్కి బారోయింగ్ పవర్ 10 lakhs ఇచ్చాం, 20 lakhs మార్చాలనుకుంటున్నాం ఏఓఏలో, చేయొచ్చు. మీటింగ్ కండక్ట్ చేయండి, కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్, పాస్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అండ్ ఫైల్ ఆర్ఓసి విత్ ఇన్. ఏమవుతుంది మా ఏఓఏ ఆల్టర్ అవుతుంది. ఇలా ఏఓఏ ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఏఓఏలో ఎందుకు సార్ ఇలాంటివన్నీ రాసుకుంటాం? మా గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉండేటివి 470 సెక్షన్స్. ఒక కంపెనీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, డైరెక్టర్ ఆఫీసర్ ఎలా యాక్ట్ చేయాలి, మొత్తం 470 సెక్షన్స్ కుదరవు. ఎందుకు కుదరదు సార్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఊరుగాను వచ్చారు, చదువుకున్నారమ్మా, మీరు ఎలా ఉండాలి, ఏంటి, ఏం చదువుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి అని మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు. ఎన్ని చెప్పినా, ఒక బుక్ రాసిచ్చిన కవర్ కాని పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది, అట్టా కదా? అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీకు ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా వాళ్ళు కవర్ చేయని పాయింట్స్, నువ్వు ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకునే పాయింట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. మరి అలాంటప్పుడు బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పర్సన్ కంపెనీ ఎలా చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది 470 సెక్షన్స్తో డిఫైన్ చేయగలమా? నో. కొన్ని ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ రాసుకోవాలి. డైరెక్టర్స్ ఎంతవరకు బారో చేయాలి, డివిడెండ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఆ పవర్ ఏంటి, నెక్స్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి, వాటికి సంబంధించిన అథారిటీ ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎంత మాట్లాడినా ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకోవాల్సిన కొన్ని మ్యాటర్స్ ఉంటాయి. మరి ఆ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది షేర్ హోల్డర్స్ జాగ్రత్తగా ఆఫీసర్స్ని ఆథరైజ్ చేయాలి, అథెంటికేట్ చేయాలి. మరి ఆ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫీసర్స్ని డైరెక్టర్స్ని అథెంటికేట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఏవోయే. షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీని రోజువారీగా ఎలా నడపాలనుకుంటున్నారు, షేర్ హోల్డర్స్ డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు, డైరెక్టర్స్ ఆఫీసర్తోనే రన్ చేయాలి. మరి వాళ్ళతో రన్ చేయించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంటర్నల్గా రెగ్యులారిటీస్ ప్రిపేర్ చేయాలా, పాలసీస్ రెడీ చేయాలా, అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఏవోఏ. లాజిక్ అర్థమైందా? అందుకే ఏఓఏని ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్ అంటారమ్మా, ఏఓఏని ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్. ఇస్ ఇట్ నౌ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎంఓఏ? మెంబర్ షుడ్ బౌండ్ టు ద కంపెనీ. ఏఓఏ బైండింగ్ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందా? షేర్ హోల్డర్స్ కి మెంబర్స్ కి బైండింగ్ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ. ఏఓఏ ద్వారా కంపెనీ చేసిన యాక్టివిటీకి మెంబర్స్ బౌండ్ అవ్వాలి. ఏఓఏ ద్వారా మెంబర్స్ చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ కి, డిసిషన్స్ కి కంపెనీ బౌండ్ అవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మా 2 parties మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయితే అగ్రిమెంటే బైండింగ్. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఇద్దరు బౌండ్ అవ్వాలా లేదా? ఇక్కడ కూడా మెంబర్స్కి కంపెనీకి ఉన్నటువంటి బైండింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఎంఓఏ, ఏఓఏ. క్లియర్? And the next one, doctrine of indoor management. What is the meaning of the doctrine of indoor management? Truck and rule. డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ రాకముందు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండేది మా, డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్. ఏదైనా డిస్ప్యూట్ జరిగితే, ప్రాబ్లం జరిగితే కోర్టు ఎప్పుడు కంపెనీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ తీసుకునేది. రీజన్, కంపెనీ ఈజ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, నోరు లేనటువంటి మూగజీవి. అలాంటి మూగజీవితో మీరే జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలి. మీకు జాగ్రత్త తెలియనప్పుడు మేము వాటినే ప్రొటెక్ట్ చేస్తామని డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ని అప్లై చేసేవాళ్ళం. బట్ ఆ రీజన్స్ని బేస్ చేసుకొని చాలామంది ఏం చేసేవాళ్ళు, ఎన్కాష్ చేసుకునేవాళ్ళు, కావాలనే ఫ్రాడలెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళు. దానివల్ల పబ్లిక్ సఫర్ అయ్యేది మా. అలాంటి సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎక్సెప్షనల్గా తీసుకొచ్చినటువంటి రూల్ రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వర్సెస్ టర్క్వాన్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెంచ్ మార్క్ కేస్ లా. డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ని, ప్రిన్సిపల్స్ ని బిల్డప్ చేసినటువంటి కేసు లా రాయల్ బ్రిటిష్ బ్యాంక్ వర్సెస్ టర్క్వాన్. ఏం జరిగింది సార్ ఆ కేసులో? సింపుల్ మా, ఒక పర్సన్ వెళ్ళి బ్యాంకర్ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నాడు. ఒక పర్సన్, ఇప్పుడు బ్యాంకర్ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు నెగ్లిజెంట్ లేకుండా జాగ్రత్తగా ఇచ్చాడు మా. సార్ మీరు ఎవరు? డైరెక్టర్. చూపించండి ఐడి కార్డ్. కరెక్టే. కూర్చోండి సార్, దేనికి కావాలి? సోన్స్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. ఏవో ఇవ్వండి. ఓకే సార్, ఎంత కావాలి? సోన్స్ అమౌంట్. ఇలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటూ లోన్ ఇచ్చాడు మా. ఇచ్చిన తర్వాత కంపెనీ ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేయట్లేదు. ఇప్పుడు కేసు ఫైల్ చేస్తే ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారంటే, సార్ మీ బ్యాంక్ దగ్గరికి డైరెక్టర్ ఎవరైతే వచ్చారో ఆయన్ని ఆథరైజ్ చేసేటప్పుడు మీటింగ్లో క్వారం ప్రజెంట్ అవ్వలేదు, సరిగా ఆథరైజ్ చేయలేదు, కాబట్టి మీ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కంపెనీ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. కోర్టు దగ్గర ఈ రీజన్స్ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ అడుగుతారు, కోర్టు ఏమయ్యా మేనేజర్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవా ఏంటి? సార్ లోన్ శాంక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎవరు, ఎందుకు, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, సెక్యూరిటీ ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ తెలుసుకున్నాను సార్. తను ఆథరైజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మీటింగ్లో సరిగ్గా క్వారం వచ్చారా లేదా, బిర్యానీ పెట్టారా లేదా, కాఫీ టీ ఇచ్చారా లేదా, నాకు ఎందుకు తెలుస్తుంది సార్? ఆ ఇంటర్నల్ రెగ్యులారిటీస్ అని నేనేమనుకుంటాను, నాకు
అతను అథెంటికేట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ వస్తే నేను ఏమనుకుంటాను, ఇంటర్నల్గా అన్ని కరెక్ట్గానే జరిగింది అనుకుంటానుగా. ఆయనకి బిర్యానీ ఇచ్చారు, కాఫీ టీ ఇచ్చారు, అన్ని ఇచ్చారు అనుకుంటానుగా. కరెక్టే కదా? అలా కాకుండా ఎక్సెప్షన్ అనుకోవడానికి ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? నో. కరెక్టే కదా, జెన్యునే. బ్యాంకర్ ఎంఓఏ నాలెడ్జ్ ఉంటే కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఇన్ ద స్కోప్. చిన్న మిస్టేక్ ఏంటి, కంపెనీలో ఇంటర్నల్గా ఇర్రెగ్యులారిటీ ఒకటి జరిగింది అని అవుట్ సైడర్ని ఎఫెక్ట్ చేయాలా? కాదు. ఇలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా అవుట్ సైడర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనే సిచ్యువేషన్తో వచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్, కాన్సెప్ట్, డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్. బట్ ఈ బెనిఫిట్ని తీసుకోవాలి అని అంటేనమ్మా కొన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అవుట్ సైడర్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ అబౌట్ అండ్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్. ఇంటర్నల్ జరిగిన ఇర్రెగ్యులారిటీ గురించి తెలిసి ఉండకూడదు. మస్ట్ నాట్ బి పుట్ అపాన్ అన్ ఎంక్వైరీ. ఏ సస్పిషియస్ యాక్టివిటీ ఉండకూడదు. దెర్ మస్ట్ బి సమ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ. జరిగిన మిస్టేక్ కంపెనీలో జరిగిన ఇంటర్నల్ మిస్టేక్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ మస్ట్ నాట్ బి అన్ అల్ట్రా వైరస్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులారిటీ. అది అల్ట్రా వైరస్ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యి ఉండకూడదు. ఇలా ఈ అల్ట్రా వైరస్ అంటే బియాండ్ ద పవర్, బియాండ్ ద స్కోప్. డైరెక్టర్స్కి సంబంధించిన బియాండ్ ద స్కోప్ యాక్టివిటీ ఏమీ కాదు. ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే decision will be given in favor of the outsiders. Is it? Please participate. 5 conditions. First one indeed. Second. Third one. Fourth one. Fifth one. Good. If 5 conditions ni satisfy cheste, by applying of the doctrine of indoor management, decision will be given in favor of outsider. Is it? Is it? ఒకవేళ పొరపాటునమ్మా outsider have the knowledge of irregularity or the forgery case or there is a suspicious situation or the office beyond the scope of authority, that is ultra virus, ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ లో డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లై చేయరు. సపోజ్ కంపెనీ తరపున అకౌంటెంట్ వచ్చి లోన్ అప్లై చేస్తే బ్యాంకర్ డబ్బులు ఇచ్చేసాడు. ఫ్యూచర్లో కంపెనీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు బ్యాంకర్ కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తే కోర్టు ఏముంటుంది? కంపెనీ తరపున లోన్ వచ్చి అడిగేది ఎవరు? డైరెక్టర్స్, అకౌంటెంట్, క్లర్క్, వాచ్మ్యాన్ వచ్చి అడిగాడని లోన్ ఇచ్చేసేయి. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? మాది అల్ట్రా వైరస్ ట్రాన్సాక్షన్. అలాంటప్పుడు ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లై కాదు. చెక్ చేసుకో వచ్చిన పర్సన్ ఎవరు, డైరెక్టరా కాదా, పర్మిషన్ ఉందా లేదా, అథెంటికేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నా, సస్పిషియస్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా, ఫోర్జరీ కేసు అయినా సరే, లేదు ఎంఓఏవి గురించి నాలెడ్జ్ లేదు, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అవుట్ సైడర్కి ఫేవర్గా డెసిషన్ రాదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ స్లెండర్ సిల్వర్ లైనింగ్ బట్ నాట్ ఏ డెన్స్ క్లౌడ్. ప్రతిసారి అవుట్ సైడర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయదు. అవుట్ సైడర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, కానీ ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? So that in such a manner we complete the chapter of the MOA and AOA. And the next topic it is prospectus. MOA AOA complete అయిపోయిందా? సరే, స్టూడెంట్ డౌట్ అడుగుతున్నారమ్మా. Whether a non-resident can incorporate OPC provided has to stay in India for a period of 120 days. That's it. Good answer. Any other question? Any other doubts? Now prospectus ma section 23 నుంచి 42 వరకు డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ prospectus. You know prospectus definition concern any document described or issued as a prospectus and including red herring prospectus and shelf prospectus. What is the meaning of the red herring and shelf prospectus? We will discuss. But first one, any document are described, issued as a prospectus with the intention to offer of securities to the public. If any document described and issued as a prospectus, yes, it is a prospectus. That's it. అదే సార్, చెత్త పేపర్ కూడా ప్రాస్పెక్టస్ అని అంటారా? పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీస్ని కొనుక్కోమని అని ఇచ్చినటువంటి ఇన్విటేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ అవుతుమా? అందులో సెక్షన్ 26 ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన మ్యాటర్స్ నువ్వు ఇవ్వకపోయినా అది ప్రాస్పెక్టసే సార్. అలాంటప్పుడు ఈజీయే కదా సార్, 4 ముక్కలు రాసేస్తే ప్రాస్పెక్టస్ అయిపోతుంది కదా. ఏదో ఒకటి రాస్తే ప్రాస్పెక్టస్ అయిపోద్ది. వెంటనే నీ వెనక 34, 35 వస్తాయి, క్రిమినల్ అండ్ సివిల్ లయబిలిటీస్. నాన్న అది ప్రాస్పెక్టస్ అనా? ఎస్ సార్, షేర్స్ కొనుక్కోండి, ఇదిగో రేటు ఆ ప్రైస్ అని చెప్పేశాను సార్, ఇది ప్రాస్పెక్టస్ అంటే సార్. షబాష్, బాగా ప్రిపేర్ చేశాను. అదా 34, 35 వచ్చి పక్కన కూర్చుంటాయి. ఏమని? నువ్వు 26ని కంప్లై చేయలేదు, అయితే క్రిమినల్ అండ్ సివిల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, వచ్చేసాయి. సార్ తూ సార్ నేను ఇచ్చేది ప్రాస్పెక్టస్ కాదు, ఇప్పుడే కానీ అన్నావు. సో
పబ్లిక్ ని సెక్యూరిటీస్ ని కొనుక్కోమని నువ్వు ఏ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా సరే అది ప్రాస్పెక్టస్ అవుతుంది. అలా చెప్పడం చాలా డేంజరస్. ప్రివిలేజ్ కాదు, బెనిఫిట్ కాదు, డేంజరస్. రీజన్ సెక్షన్ 34-35 పిక్చర్ లోకి వచ్చేస్తాయి మా క్రిమినల్ సివిల్ లయబిలిటీ. While you are issuing of the prospectus, please remember section 26. Whatever the content, whatever the matters has to be specified as per section 26 and SEBI guidelines. You have to comply. Otherwise, automatically you have to face the consequences of section 34 and 35. Okay? So defined as a prospectus, any document described or issued as a prospectus, including red herring and shelf prospectus, and apart from that, any notice, circular, advertisement, or other document given is a prospectus. It is not an offer. It must be in writing and should not be in film or advertisement. Suppose ఏదో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశారు, ఏమని 30 years హిస్టరీ కలిగిన సోన్సో కంపెనీ పబ్లిక్ ఆఫర్ వస్తుంది అని చెప్పని అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్. రిటర్న్ లో ఇస్తేనే ప్రాస్పెక్టస్. అర్థమైందా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో సోన్సో తప్పు ఉంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో సోన్సో హీరో బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వచ్చారు, ఆయన క్యాప్ పెట్టుకోలేదు, ఏంది హెయిర్ స్టైల్ సరిగా లేదు, 34-35 అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే కరెక్ట్ కాదు. రైటింగ్ లో ఇచ్చి అందులో మిస్టేక్స్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు 34-35. ఓకే. నెక్స్ట్, one prospectus has to be issued. If a public company want to issue securities to the public, prospectus has to be issued and not to be issued. Exceptions ma, where the company enter into an underwriting agreement, prospectus ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Securities are offered through private placement, section 42 ని కంప్లై చేస్తూ, ఏంటది సెక్షన్ 42 ని కంప్లై చేస్తూ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా సెక్యూరిటీస్ ఇస్తున్నారు, ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ, రైట్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ సపరేట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయమ్మా. రైట్ ఇష్యూ సెక్షన్, బోనస్ ఇష్యూ సెక్షన్. బ్యూటిఫుల్ మా, చాలా బాగా చెప్తున్నారు సెక్షన్ నెంబర్స్. అట్ ది ఎండ్ 23 నుంచి 122 వరకు అందరూ చెప్పాలి, సెక్షన్ నెంబర్స్ చెప్పే వెళ్ళాలి. రైట్ సెక్షన్ 20 రైట్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ ఇస్తున్నాం. ఇలాంటప్పుడు కూడా ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్, వీఆర్ నాట్ ఆఫరింగ్ సెక్యూరిటీస్ టు ద పబ్లిక్, వీఆర్ ఆఫరింగ్ సెక్యూరిటీస్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ స్కీమ్, స్వెట్ ఈక్విటీ. రైట్, అలాంటప్పుడు సపరేట్ సెక్షన్ ప్రకారం ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ కి సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్, ఎండెస్మా, it must be signed by the director, proposed director or authorized attorney, and it must be accompanied by the consent of the writing of all the parties named in prospectus. It is valid for 90 days from the date of registration with the registrar. ROC కి ప్రాస్పెక్టస్ ఇచ్చిన తర్వాత 90 days మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఆ 90 days లో పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళిపోవాలి, పబ్లిక్ ఇష్యూ చేయాలి. ఒకవేళ 90 days క్రాస్ అయిపోయింది సార్, ప్రాస్పెక్టస్ ఇన్వాలిడ్, మళ్ళీ కొత్తగా ప్రిపేర్ చేయి పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళాలంటే. అర్థమైందా? Now, section 23 ma, mode of issue of securities, issue of securities by public company. పబ్లిక్ ఇష్యూ కన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు, ప్రాస్పెక్టస్ ద్వారా, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేయొచ్చు, లేదు రైట్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ, స్వెట్ ఈక్విటీ, ఇలా సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేయొచ్చు మా. అదే ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే బై వే ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆర్ స్వెట్ ఈక్విటీ. ఇది కాకుండా వేరే మోడ్లో వెళ్ళకూడదు మా. ప్రైవేట్ కంపెనీ సపోజ్ ఒక 100 crores ఫండ్స్ రైజ్ చేద్దామని పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తుంది మా, వెళ్ళొచ్చా? ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒక 100 crores రైజ్ చేద్దామని పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్దామని వెళ్ళొచ్చా? నో. రీజన్, డెఫినేషన్ లో థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ టు గివ్ అన్ ఇన్విటేషన్ టు ద పబ్లిక్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇట్ సెక్యూరిటీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో పబ్లిక్ కంపెనీ కావాలంటే పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్ళు, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ వెళ్ళు, రైట్ ఇష్యూ, బోనస్ ఇష్యూ, స్వెట్ ఈక్విటీ ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే ఓన్లీ బై ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ బోనస్ ఇష్యూ, రైట్ ఇష్యూ, స్వెట్ ఈక్విటీ ఇది మాత్రమే చేయొచ్చు మా. సార్ పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రైవేట్ కంపెనీకి కుదరదు. ఇస్ ఇట్? బట్ కానీ డిబెంచర్స్ ని ఇంకేమైనా సెక్యూరిటీస్ ఉంటే ఇవ్వచ్చు మా. ఇస్ ఇట్? ద నెక్స్ట్ వన్ మా, డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏంటమ్మా డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే కంపెనీ కాన్సెప్ట్? సరే 25 ఫర్దర్ డిస్కస్ చేద్దాం. కమ్ టు సెక్షన్ 26, మ్యాటర్స్ దట్ ఆర్ టు బి స్టేటెడ్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. మ్యాటర్స్, ప్రాస్పెక్టస్ లో ఏ మ్యాటర్స్ ని స్పెసిఫై చేయాలి? కంటెంట్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా, ప్రాస్పెక్టస్ లో డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ క్లియర్ గా చెప్పాలి. ఏ డేట్ ని ఇష్యూ చేస్తాం ఏంటి, అండ్ ఆఫర్ ఏ డేట్ ని ఓపెన్ అవుతుంది, ఏ డేట్ ని క్లోజ్ అవుతుంది, ఆ డీటెయిల్స్ క్లియర్ గా చెప్పాలి. అండ్ సైన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్, ప్రపోజ్ డైరెక్టర్స్, అటార్నీ క్లియర్ గా చెప్పాలి మా. ఎవరికైతే డైరెక్టర్ సైన్ చేస్తున్నారో
ఆ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్గా వస్తున్నారో వాళ్ళు సైన్ చేయడమే కాదు, వాళ్ళ కన్సెంట్ లెటర్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. లేదు వేరే పర్సన్స్కి ఏదైనా సరే అథారిటీ ఇచ్చి ఉంటే, ఎవరికైతే అథారిటీ ఇచ్చి ఉన్నారో ఆ పర్సన్ సైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్, నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సెక్షన్ 26 సబ్సెక్షన్ 1, నథింగ్ బట్ కంపెనీ ఏ డేట్న పబ్లిక్ ఆఫర్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఏ డేట్న క్లోజ్ అవుతుంది, ఎంత ఫండ్స్ తీసుకొస్తున్నారు, అండ్ వాటిని దేనికి యూజ్ చేయబోతున్నారు, ఏ ప్రాజెక్ట్కి యూజ్ చేయబోతున్నారు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కోసం యూజ్ చేయబోతున్నారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్గా ఇంటిమేట్ చేయాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్. అందులో ఏదైనా ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్ ఏదైనా ఇస్తుంటే, కంపెనీ సెక్రటరీ, లాయర్, ఇంజనీర్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ పర్సన్ రిపోర్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలమ్మా. ఎప్పుడు అంటే ఆ పర్సన్కి కంపెనీతో ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు, ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. ఏంటి ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్పర్ట్ రిపోర్ట్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయాలమ్మా. కంపెనీలో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రమోటర్, డైరెక్టర్ లేదు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ అయినారనుకోండి, అలాంటి ఎక్స్పర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రాస్పెక్ట్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు పోస్టప్ చేసి బయాస్డ్గా ఇచ్చి ఉంటారమ్మా. అలాంటి ఎక్స్పర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు. ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్గా ఉండి ఇండిపెండెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దట్టు వాళ్ళ కన్సెంట్ ముందుగానే తీసుకుని ఉండాలి, రిటర్న్ కన్సెంట్ ముందుగానే తీసుకుని ఉండాలి. ఇష్యూ చేసేట వరకు ఆ కన్సెంట్ విత్డ్రా చేయకూడదు. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ కవరేజ్. ఏ కాపీ ఇస్ డెలివర్డ్ టు ద ROC. ప్రాస్పెక్టస్ని పబ్లిక్ ఇష్యూ చేయడానికన్నా ముందుగా ఏం చేయాలి? ROCకి ఫైల్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ ప్రాస్పెక్టస్ క్లియర్గా చెప్పాలి ఏమని, మీకు పబ్లిక్ ఇచ్చిన ప్రాస్పెక్టస్ ఆల్రెడీ ROCకి డెలివరీ చేశామన్న ఫ్యాక్ట్ని కూడా రాయాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అన్ ఇంటిమేషన్, యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద సెంటెన్స్ ఆల్రెడీ దిస్ ప్రాస్పెక్టస్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ టు ది ROC. Is it? And the list of documents submitted to the ROC. All such facts has to be specified in prospectus. Is it? And apart from that it is a responsibility of the company to provide all the details. Prospectus amount enta, right, minimum subscription enta, underwriting enti, company directors evaru, auditor evaru, నెక్స్ట్ రీసెంట్గా వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి, కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఈ ఫండ్స్ని వేటికి యూజ్ చేయబోతున్నాం, కంపెనీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, మార్కెట్ కవరేజ్ ఏంటి, క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏంటి, వీటన్నిటి ప్రాస్పెక్టస్లో ఇవ్వాలి. అది సెక్షన్ 26 రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎస్, బట్ సింపుల్గా సెక్షన్ 26 ఏం చేసిందంటే సెబీ రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసారు. సెబీ యాక్ట్లో ఇవన్నీ చెప్పారు కాబట్టి సెబీ యాక్ట్ రిఫరెన్స్తో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ప్రాస్పెక్టస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపెనీకి అరైజ్ అవుతుంది. ఇంకా అర్థమైందా? సో సెక్షన్ 23 ఏంటి? మోడ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. పబ్లిక్ కంపెనీ ఏంటి, ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏంటి చెప్పాను. 25, 26 మధ్యలో ఏ సెక్షన్ ఆప్షన్? 24 ఏంటి? సెక్షన్ 24 పవర్స్ ఆఫ్. ఏదైనా ఒక కంపెనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే ఏంటి, లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే ఆ కంపెనీ ఏం చేయాలి? లిస్టెడ్ కంపెనీ డెఫినేషన్ చేంజ్ అయిందమ్మా, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లిస్టెడ్ కంపెనీ డెఫినేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా. ఇంతకుముందు లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే వేర్ ఏ కంపెనీ షేర్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ద లిస్టెడ్ కంపెనీ. బట్ రిమెంబర్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి 3 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రెసెంట్ ఇంకొంచెం చేంజ్ చేశారు. ఏంటి అని అంటే పబ్లిక్ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్స్ లిస్ట్ అవుతున్నాయా లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఒకవేళ పబ్లిక్ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్స్ లిస్ట్ అవ్వకుండా, ఏంటి ఈక్విటీ షేర్స్ లిస్ట్ అవ్వకుండా నాన్ కన్వర్టబుల్ డెట్ సెక్యూరిటీస్, నాన్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్సెస్, ఇంకేవైనా అదర్ సెక్యూరిటీస్ ఇవి మాత్రమే లిస్ట్ అవుతూ ఉంటే ఆ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్. లిస్టెడ్ కంపెనీ డెఫినేషన్ మారిపోయింది. ఇంతకుముందు లిస్టెడ్ అంటే ఏంటి, వేర్ ఏ కంపెనీ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఇంతకుముందు ఏంటి, పొరపాటు నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్, నాన్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇంకేమైనా సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ అవుతూ ఉంటే ఆ కంపెనీ ఏమైపోయేది, లిస్టెడ్ కంపెనీ. లిస్టెడ్ కంపెనీ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగిపోతాయి, కంప్లైన్సెస్ పెరుగుతాయి. అందుకోసం సార్ మీరు ఈ సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ చేస్తుంటే మీరు ఇంకా లిస్టెడ్ కంపెనీ కాదు.
మీరు లిస్టెడ్ కంపెనీ కాదు అన్నప్పుడు అన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ని కంప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డెఫినేషన్ మారిందో చెక్ చేసుకోండి. మెయిన్ కంటెంట్ మెయిన్ మెటీరియల్ ఇచ్చాను. డెఫినేషన్ ఇస్ ఇట్. సో లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితేనమ్మా ఇన్ రిలేటింగ్ టు అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్, అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఇలాంటి వాటికి, ఇలాంటి మ్యాటర్స్కి అయితే సెబీ గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలమ్మా. ఎవరు? లిస్టెడ్ కంపెనీ. అదర్ మ్యాటర్స్ అయితే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. Powers of SEBI. In case of the listed company, allotment of securities, transfer and transmission, there the SEBI guidelines, SEBI Act override the provisions of the Companies Act. So there the listed company has to comply with the SEBI guidelines. Any other matters, even though it may be listed company, it has to comply with Companies Act. Unlisted, always Companies Act 2013. Please pause the video and note down. నోట్ చేశారమ్మా? ద నెక్స్ట్ వన్. సో 23 ఏంటి? మోడ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. 24, 25, 26 matters that are to be stated in the prospectus. 27 procedure and requirement that variation in terms of object or contract specified in prospectus. Already we discussed in the objective class of MOA. MOA object class మార్చినప్పుడు చెప్పాం కదమ్మా కంటెంట్. సేమ్ కంటెంట్, ప్లీజ్ గో త్రూ. సో నథింగ్ బట్ సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ కంపెనీ పబ్లిక్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేశారు, మనీ తీసుకున్నారమ్మా. అలా మనీ తీసుకున్న తర్వాత ప్రాస్పెక్టస్లో చెప్పినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా, అక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ కాకుండా వేరేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కంపెనీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇంటిమేట్ చేసి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. అందులో ఎవరైనా కన్సెంట్ ఇవ్వకపోతే ఎగ్జిట్ ఆఫర్ ఇష్యూ చేయాలి, ఎగ్జిట్ ఆఫర్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద 27. సెక్షన్ 27 ఏంటి? వేరియేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 28. ఏంటి మా సెక్షన్ 28? ఆఫర్ ఆఫ్ సేల్. Offer of sale of shares by certain members. Section 28. Section 28 concept. Section 28 offer of sale. Suppose where Section 28 ma offer of sale. Suppose where the members authorizes the company, to sell or offer of securities to the public. Offer of securities to the public. Here the member authorize the company to sell or offer of their securities to the public. In this situation, if any document issued by the company to the public, it shall be treated as a prospectus, that is deemed prospectus. Now the intention of the legislature as per section 28, it is even when the company intended to sell the securities of the member, the company has to issue a prospectus. Definitely prospectus issue చేయాలి. సరే, ఎందుకు సార్ ఈ ప్రొవిజన్? ఇంతకుముందు ఏం జరిగేది అని అంటే, కంపెనీ మెంబర్స్కి ఫస్ట్ షేర్స్ని అలాట్ చేసి తర్వాత మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి షేర్స్ని తీసుకొని ఫర్దర్గా సేల్ చేసేసేవాళ్ళమా. ఇలాంటప్పుడు ఏంటి, షేర్స్ ఏమో పబ్లిక్ వెళ్ళాయి, ఎక్కడ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం జరిగేదమ్మా, ఫస్ట్ ఏమో మెంబర్స్కి షేర్స్ అలాట్ చేస్తారు. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మెంబర్ ఏం చేస్తారు, కంపెనీని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు మా షేర్స్ని సేల్ చేయమని. కంపెనీ బయట షేర్స్ చేసేటప్పుడు సార్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వండి అని అంటే కంపెనీ ఉంటుంది, మేము అలాట్ చేయట్లేదు సార్, మేము పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళట్లేదు, మెంబర్ షేర్స్ని మీడియేటర్గా అమ్ముతున్నాం అంతే. ఓవరాల్గా ఏమైపోయింది, కంపెనీ షేర్స్ని అయితే ఇష్యూ చేయడం అయిపోయింది, పబ్లిక్కి వెళ్ళిపోయాయి. ప్రాస్పెక్టస్ ఎక్కడైనా ఉందా?
నో, ఇలాంటి లూప్ హోల్ ని ప్లగ్ ఆఫ్ చేయడానికి ఈ ప్రొవిజన్. ఆఫర్ ఆఫ్ సేల్, ఈవెన్ దో ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆథరైజ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ టు సేల్ securities on behalf of them, and the board of and the members also be authorized the board of directors to reimburse all the expenditure in relation to the sale or offer. But even in such a situation, whatever the document issued by the company for sale of securities to the public, it shall be treated as a deemed prospectus. To buy the requirement of the section 28, when the company is selling shares to the public on behalf of the member, a prospectus has to be issued. That is the requirement of the section 28. Is it members proposes to offer holding of shares to the public. Members collectively authorize the company to take an action and reimburse. Any document by which the offer of sale to the public is made shall be deemed to be prospectus. But however, here minimum subscription, minimum application money, these provisions are not applicable. Reason, it is not the public offer. No, it is not the an invitation offer to give into the public. It is not the fresh offer. It's not the fresh offer. So minimum subscription, minimum application money provisions not applicable. Next, issue of securities in dematerialized form. Section 29, issue of securities in dematerialized form. Notwithstanding anything contained in any other provision, every company making public offer and such other class or class of public companies shall issue the securities only in. Nowadays, when a company want to go for a public issue, definitely securities has to be offered in dematerialized form. No more concept of issue of securities in physical form to the listed companies. Listed company public issue వస్తుందా? అదాని కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చిందా? రీసెంట్గా ఏదో ప్రాబ్లం జరిగిందని 20,000 crores వెనక్కి ఇచ్చేశారు, సమ్ అదర్ ఇష్యూ. బట్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ ఇట్ మే బి, పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకుంటున్నాము, సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేస్తామంటే డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి? డిమెటలైజ్ ఫామ్లోనే ఇష్యూ చేయాలి. ఇస్ ఇట్? అండ్ దాంతో పాటు కొన్ని క్లాస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కానీ అదర్ కంపెనీస్ కానీ, ఇక్కడ చెప్పిన అదర్ కంపెనీస్ కూడా గవర్నమెంట్ నోటిఫై చేసి, సార్ ప్లీజ్ మీరు కూడా సెక్యూరిటీస్ ని డిమెటలైజ్ ఫామ్ లో మెయింటైన్ చేయమని సెక్షన్ 29 ప్రకారం ఆర్డర్ వేస్తే, ఆ కంపెనీస్ అది లిస్టింగ్ కంపెనీ కాకపోయినా డిమెటలైజ్ ఫామ్ లో మెయింటైన్ చెయ్యాలి. అర్థమైందా? దట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 29. నెక్స్ట్ 30, advertisement of prospectus. Advertisement of prospectus. Section 30 ma, advertisement of prospectus. So advertisement of prospectus, advertisement ఇచ్చేటప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కంపెనీ ఏ డీటెయిల్స్ అనే ఇస్తుంది. కంపెనీ నేమ్, అడ్రస్, ఆఫర్ ఓపెన్ అయ్యే డేట్, క్లోజ్ అయ్యే డేట్, ప్రైస్, ఇవన్నీ ఎందుకంటే అవే కదా బూస్టప్ షేర్స్ కొనుక్కోవడానికి అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. బట్ నౌ ద రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే సెక్షన్ 30, ఆ డీటెయిల్స్తో పాటు ఇవి ఇవ్వడం మ్యాండేటరీ. ఏంటది? కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్, లయబిలిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్, అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, నేమ్ ఆఫ్ ద సిగ్నేచరీస్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై దెమ్, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్, వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేయడం మ్యాండేటరీ. అంటే సింపుల్గా ఏముంది? ఎంఓఏ డీటెయిల్స్ కూడా మ్యాండేటరీ యాజ్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అంటే ప్రాస్పెక్టస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏ డీటెయిల్స్ అయినా ఇవ్వండి, ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం మ్యాండేటరీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ సెక్షన్ 30. Above information has to be given in every advertisement where the prospectus given as advertisement. Is it clear? That is over. Next one, 31. What is that? Shelf prospectus. The concept of shelf prospectus will arise where the company is intended to go for public offer on frequently. That is when the company intended to go for a public offer frequently, it is better to go with the shelf prospectus. పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్ళాలంటే ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాలి. ఒక కంపెనీ ఇప్పుడు డబ్బులు తీసుకున్నారు, ఇంకో 2 నెలల్లో మళ్ళీ పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కొత్తగా ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాలి. అందుకనే అలాంటి కంపెనీస్కి చిన్న ఆఫర్ ఏంటంటే ఒక్కసారి షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయండి. అలా ఇష్యూ చేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ టైం కొత్త ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు ఇష్యూ చేసిన డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు చేంజెస్ ఏవైతే వచ్చాయో వాటికి ఓ సపరేట్ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెమరాండమ్. ఇస్ ఇట్? సో ఫస్ట్ కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు, పబ్లిక్ ఇష్యూ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తే, షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఇష్యూలో ఈ టైం పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్, ఫినాన్షియల్ కానీ అదర్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫినాన్షియల్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్ చేంజెస్ ఇవ్వాలమ్మా, సపరేట్ డాక్యుమెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెమరాండమ్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇష్యూలో ఏంటి?
షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెమరాండమ్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇలా ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇది అందరూ ఇవ్వచ్చు అంటే నో, ఓన్లీ ద పర్సన్స్ వర్ ఆథరైజ్డ్ బై ద సెబీ. సో a shelf prospectus means a prospectus in respect of the which the securities or the class of securities included therein issued for subscription in one or more issues. Validity 1 year. Who can issue and applicability and filing? Only the persons who are specified by the SEBI. So IM plus SP equal to full prospectus. Is it intimation of changes to the applicant will be issued? ముందుగానే ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చి నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్లో నాకు చెయ్యండి సార్, అలాట్మెంట్ చేయండి అని డబ్బులు ఎవరికైనా తీసుకుని ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చేంజెస్ ఇంటిమేట్ చేయాలి. అండ్ టోటల్గా వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇట్ ఈస్ 1 year and file information memorandum to the ROC 1 month prior to the subsequent issue. ముందుగానే ROCకి ఇంటిమేట్ చేయాలి. షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ 32 ఏన్మా రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏన్మా రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్? ఏ ప్రాస్పెక్టస్ విచ్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ కంప్లీట్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఆర్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్. ప్రైస్ డీటెయిల్స్ లేవు, క్వాంటమ్ డీటెయిల్స్ లేవు. ఎందుకు సార్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఒక కంపెనీ ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తుంది. ఏ ప్రైస్కి వెళ్దాం, ఎంత క్వాంటమ్కి వెళ్దాం, పబ్లిక్ ఎంతవరకు ఆఫర్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారు తెలియదు. అలాంటప్పుడు కంపెనీకి ఉన్నటువంటి ఒక వెపన్ ఏంటి అని అంటే రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ప్రైస్ క్వాంటమ్ చెప్పొద్దు, పబ్లిక్ ఇచ్చేటువంటి ఆఫర్, సార్ నాకు ఈ ప్రైస్కి ఇన్ని షేర్స్ ఇవ్వండి, ఇలా వాళ్ళు చేసే అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని ఏ యావరేజ్ ప్రైస్ దగ్గర మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుందో ఆ యావరేజ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసి ఆ యావరేజ్ ప్రైస్ అండ్ అబవ్ కోట్ చేసిన వాళ్ళకి ఆ యావరేజ్ ప్రైస్ దగ్గర అలాట్మెంట్ చేయొచ్చు. దానివల్ల మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అనే ప్రొవిజన్ కంప్లై చేస్తాం, బెటర్ ప్రైస్ దొరుకుతుంది. అంతేనా? మన దగ్గర ఒక వస్తువు ఉంది మంచి ప్రీషియస్ ఐటమ్, మార్కెట్లో ఏ రేటుకి అమ్మాలో తెలియదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఆక్షన్ కండక్ట్ చేసి బెటర్ ప్రైస్ ఇస్తాం. కరెక్టే కదా? ఇక్కడ ఆక్షన్ అనే ఓడి ఇవ్వకుండా డిఫరెంట్గా కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ అ రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్? ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తాం, 26లో చెప్పిన మ్యాటర్స్ అన్ని ఇస్తాం, 2 fill in the blanks. ఏంటది? ప్రైస్ అండ్ క్వాంటమ్ని గ్యాప్ ఉంచి అలాగే అప్లై చేస్తే పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే పబ్లిక్ అప్లై చేస్తారు. ఆ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసుకొని ఫైనలైజ్ చేస్తాం. ఆ ఫైనలైజ్ చేసి ఆ 2 columnsని ఫిలప్ చేసి 3 days prior to the opening and subscription list ROCకి పంపిస్తాం. Is it prospectus include red herring prospectus within its scope? Any variation between red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted. ఏంటి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏముంటాయి? ప్రైస్ అండ్ క్వాంటమ్, వాటిని రెడ్ పెన్తో హైలైట్ చేస్తాం, అందుకనే రెడ్ హరింగ్. Is it closing of offer? Finalizing the issue price and issue size, then the offer will be closed. ఆఫర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ROCకి సెబీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఏమని? సార్ ఇది ఆఫర్ ప్రైస్, క్వాంటమ్ ఇదిగోండి, టోటల్గా ఇంత సబ్స్క్రిప్షన్, ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చింది అని ROCకి సెబీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి. సో ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఫైనల్ ప్రాస్పెక్టస్ విత్ ROC అండ్ సెబీ. సో సెక్షన్ 32 ఏంటమ్మా? రెడ్ హరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 33 ఏంటి? అబ్రిడ్జెడ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏంటి మా అబ్రిడ్జెడ్ ప్రాస్పెక్టస్? మా ప్రాస్పెక్టస్ అనేది సెక్షన్ 26 ప్రకారం ఇస్తే 400 pages 600 pages వస్తుంది మా ప్రాస్పెక్టస్. బట్ అంతకాకుండా కొంత కండెన్స్డ్ ఫామ్ ఇవ్వచ్చు అంటాను ఎస్. సో సెక్షన్ 33 ఆథరైజ్ చేసింది మా అబ్రిడ్జెడ్ ప్రాస్పెక్టస్. సెక్షన్ 33ని బేస్ చేసుకొని సాలియంట్ ఫ్యూచర్స్ కండెన్స్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. సార్ అలా ఇష్యూ చేస్తే వ్యాలిడేనా? వ్యాలిడ్. సార్ మరి నేను 26ని వైలేట్ చేసిన వాడిని అవుతాను కదా? నో. సెక్షన్ 33 అబ్రిడ్జెడ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయొచ్చుమా కండెన్స్డ్ ఫామ్. కొన్ని సాలియంట్ ఫీచర్స్ చెప్పారు, వాటిని మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తూ అప్లికేషన్ ఫామ్ని అటాచ్ చేసి ఇష్యూ చేయొచ్చు. బట్ వన్ థింగ్ రిమెంబర్, ఏ ప్రాస్పెక్టస్ అటాచ్ చేయకుండా ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ఇచ్చారు అంటే 34, 35 ప్రకారం ప్యూర్గా క్రిమినల్ అండ్ సివిల్ లయబిలిటీ వస్తుంది. పబ్లిక్కి కంపెనీ షేర్ అమ్ముతుందంటే కంపెనీ తన గురించి తను చెప్పుకొనే అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి. మరి తన గురించి తను చెప్పుకోవాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి? వెళ్ళి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి నేను సోన్స్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవాలి. కంపెనీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, రోబో కూడా కాదు. కరెక్టేనా? మరి అలాంటప్పుడు కంపెనీ తన గురించి తను చెప్పుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రాస్పెక్టస్ అంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ మస్ట్ బి అటాచ్డ్ విత్ ప్రాస్పెక్టస్. అది ఫుల్ ప్రాస్పెక్టస్ అయినా అవ్వచ్చు, అబ్రిడ్జ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అయినా అవ్వచ్చు. సో మీనింగ్ ఏ మెమోరాండం కంటైనింగ్ సచ్ సాలిడ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ as may be specified by the SEBI. Next, object to reduce the cost of issue. బల్కినెస్ లేకుండా సాలిడ్ ఫీచర్స్ తో ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఎక్సెప్షన్, ఇన్ ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ అబ్రిడ్జ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ need not to be issued
అండర్ రైటింగ్లో కానీ పబ్లిక్ ఆఫర్ చేయలేదు, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. అసలు అలాంటప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ అవసరం లేదు. కరెక్టే కాదమ్మా? ఎస్. బట్ ఎవరైనా అమ్మ డిమాండ్ చేసి సార్ నాకు అప్డేటెడ్ కాదు, ఫుల్ ప్రాస్పెక్టస్ కావాలి అని అంటే ఇవ్వచ్చుమా. దానికి కావాల్సిన ప్రింటింగ్ కాపీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సాఫ్ట్ కాపీ అడిగారు అనుకోండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్కి ఇచ్చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ 33 ఓవరా, 23 ఏంటి, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Is it? సో ఇందులో మనం 25 డిస్కస్ చేయలే కదమ్మా. ఏంటమ్మా 25? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అమ్మా, కంపెనీ కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అవ్వచ్చు, కంపెనీ అవ్వచ్చు, ఇండివిజువల్ అవ్వచ్చు, వీరికి షేర్స్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుందమ్మా. ఇలా అలాట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పబ్లిక్కి అమ్ముతున్నారమ్మా. అమ్ముకోవచ్చు, కానీ డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో పబ్లిక్ షేర్స్ వెళ్తున్నాయి కదా. మరి ఇలాంటప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ ఏదైనా ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. వీళ్ళని వెళ్ళి ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వమనంటే ఏమంటారు? సార్ మా కంపెనీ షేర్లు ఏమైనా ఇస్తామా? లేదు, మేము పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, మాకు షేర్లు ఏంటి? మరి అమ్ముతున్నావు కదయ్యా, వేరే కంపెనీ షేర్స్ మేము అమ్ముతున్నాం, వేరే కంపెనీ షేర్స్ అమ్మితే మేము ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాలా? చెప్పండి. బట్ కానీ అల్టిమేట్గా ఏంటి, కంపెనీ షేర్స్ ఆఫర్ చేసింది, పబ్లిక్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయించాలి అనే ఇంటెన్షన్తో వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. బట్ ఎప్పుడు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే కాన్సెప్ట్ రైజ్ అవుతుందంటే, ఇలా కంపెనీ వీళ్ళకి అలాట్మెంట్ చేసి 6 months ఇంకా కాలేదు, దట్ ఈస్ 6 months నాట్ ఎలాప్స్డ్. 6 months నాట్ ఎలాప్స్డ్. నెక్స్ట్, ఫుల్ కన్సిడరేషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ పేడ్ టు ద కంపెనీకి ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఇలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఏదైనా సరే అమ్మాలి అని ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తే, చేసి సేల్ చేద్దాం ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. అంటే ఫైనల్గా మీనింగ్ ఏంటి? ఇలా మీడియేటర్ అలాట్మెంట్ జరిగి 6 months కాలేదు, నెంబర్ 1. లేదు, కంపెనీకి ఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వలేదు. బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ తను అమ్మాలి అనుకుంటే అమ్ముకోవచ్చు, కానీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాలి. ఏం చేయాలి? ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకుండా అమ్మాడా, ఏదైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారో అదే డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అవుతుంది. అది డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ అన్నప్పుడు దాంట్లో 26 ప్రకారం ఉండాల్సిన మ్యాటర్ ఉండదు. లేనప్పుడు 34, 35 ప్రకారం ఈ మిడిల్ పర్సన్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ ఫేస్ చేయాలి. సపోజ్ ఈ పర్సన్స్, సార్ మేము ఇండివిజువల్స్, మేము పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, మేము కంపెనీ కాదు కదా, మా కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు కదా అంటే, కాదు, కానీ మీరే డీమ్డ్ డైరెక్టర్స్. ఏంటి సార్ అంత పెద్ద పోస్ట్ మాకెందుకు సార్? బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి, జీతాలు ఇవ్వడానికి కాదు, లయబుల్ చేయడానికి. లాజిక్ అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 25 ma. Please go through. Is it? The next one. 34. Criminal liability for misstatement in the prospectus. Criminal liability for misstatement in the prospectus, where a prospectus is issued, circulated or distributed and it include any statement which is untrue or misleading in form or context in which it is included. మా ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఏదైనా అంట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా, ఫార్మ్ ఆర్ కాంటెక్స్ట్ మిస్లీడింగ్ చేసే విధంగా ఉన్నా, ఆర్ ఎనీ ఇంక్లూషన్ ఆర్ ఒమిషన్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ లైక్లీ టు మిస్లీడ్, ఆటోమేటిక్గా క్రిమినల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సార్ అంట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? అబద్ధాలు చెప్పడం ప్రాస్పెక్టస్లో. కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్కి, ఆఫీసర్స్కి ఇప్పుడు ఒక 20 years 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని అంటున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, అబద్ధాలు చెప్పడం. లేదు, మిస్లీడింగ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆర్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ని హైలైట్ చేయాలి.
ఒక కంపెనీకి గ్రాస్ లాస్ ఉంది, కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ మాత్రం పాజిటివ్ ఉంది. ఎలా జరుగుతుంది అలా? గ్రాస్ లాస్ నెగిటివ్ ఉంది, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెగిటివ్ ఉండి నెట్ ప్రాఫిట్ పాజిటివ్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ ఉన్నాయా? అదర్ సోర్స్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా, మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా. అంటే కంపెనీ మెయిన్ ఏరియా కన్నా అదర్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది. కరెక్టేనా? ఆ ఫ్యాక్ట్ ఏం చేయాలి? హైలైట్ చేయాలి. అలా హైలైట్ చేయకపోతే మిస్లీడింగ్ ఇన్ ఫార్మర్ కాంటెక్స్ట్. ఏవైతే మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఇటాలిక్గా బోల్డ్గా ఇవ్వాలి, హైలైట్ చేసి అర్థమయ్యే విధంగా. అలా ఇవ్వకపోతే మిస్లీడింగ్ ఇన్ ఫార్మర్ కాంటెక్స్ట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్ షీట్ని షెడ్యూల్ 3లో ప్రిపేర్ చేయాలి. కరెక్టేనా? అలా కాకుండా వేరే ఫామ్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. మిస్లీడింగ్ ఇన్ ఫార్మర్ కాంటెక్స్ట్. నెక్స్ట్, వేర్ ఎనీ ఇంక్లూషన్ ఆర్ ఒమిషన్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ లైక్లీ టు మిస్లీడ్. సపోజ్ కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేశారు, గత 20 ఏళ్ల నుంచి ఉన్న మాకు ఆ ప్రాఫిట్ ఉంది, ఈ ప్రాఫిట్ ఉంది, ఈ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, సెల్ఫ్ డబ్బా. బట్ కంపెనీ మీద ఒక కేసు ఉంది, ప్రొహిబిటెడ్ కంటెంట్ని డ్రగ్ని వాడుతున్నారన్న కేసు జరుగుతుంది. పొరపాటు ఆ కేసుకి నిజమైతే కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఆ మ్యాటర్ ప్రాస్పెక్టస్లో చెప్పలేదు. దిస్ ఈస్ ఎ ఒమిషన్ విచ్ ఈస్ లైక్లీ టు మిస్లీడ్. ఒమిట్ చేశారుగా, చెప్పలేగా. చెప్పకపోతే అది మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఎందుకు చెప్పలేదు? డైరెక్టర్స్, ప్రమోటర్, ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ క్రిమినల్ లయబిలిటీ. అర్థమైందా? మా ప్రాస్పెక్టస్ అన్నీ చెప్పాలి, అన్నీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. బట్ ఏదైనా సరే అన్ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా, ఫార్మర్ కాంటెక్స్ట్ మిస్లీడ్ చేసే విధంగా ఉన్నా, ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకపోయినా, అనవసరమైన దాన్ని కావాలనే ఇచ్చిన, దట్ ఈస్ వేర్ ఎనీ ఇంక్లూషన్ ఆర్ ఒమిషన్ విచ్ ఈస్ లైక్లీ టు మిస్లీడ్. ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సార్ ఒకవేళ ఈ క్రిమినల్ లయబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఏదైనా ఉందా? ఉంది. ఏంటి సార్ అది? సచ్ ఇంక్లూషన్ ఆర్ ఒమిషన్ వాస్ ఇమ్మెటీరియల్. సార్ పెద్ద తప్పేం కాదు సార్, చిన్న మిస్టేక్. సపోజ్ ఇలా చెప్పింది మా ఐటీసీ కంపెనీ, ఏం చెప్పిందనంటే ప్రాస్పెక్టస్లో మాకు 10,000 ట్రీస్ ఉన్నాయండి, బ్యాంక్ బూస్ని మేమే తయారు చేసుకుంటున్నాం, వేరే ఎవరి మీద డిపెండ్ కాలేదు అని. బట్ కౌంట్ చేస్తే 9,999 ఉన్నాయి ట్రీస్. మెటీరియలా? అలాంటప్పుడు బాబు డైరెక్టర్స్ ఎవరు? మీ క్రిమినల్ లయబిలిటీ. సార్ మేము తప్పు చేసాం సార్, ప్రాస్పెక్టస్లో మీరు 10,000 ట్రీస్ అన్నారు, కానీ ఎన్ని ఉన్నాయి? So, such inclusion or omission was immaterial and had reasonable ground to believe that the statement was true and omission was necessary. Suppose ఏదో మిస్టేక్గా ఇచ్చారు, కానీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అది కరెక్టే, అలా ఇవ్వాలి అని అనుకున్నారు. పాపం తర్వాత తెలిసింది ఏమన్నది? మిస్స్టేట్మెంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ ఒకటి కట్టారు మా 50 crores పెట్టి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెన్ చేస్తాం, అక్కడి నుంచి మనకు రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఉంటుందని ప్రాస్పెక్టస్లో ఇచ్చారు. నిజంగానే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయింది, వాటర్ కనెక్షన్, రిమైనింగ్ కనెక్షన్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి. ఈజ్ ఇట్? ప్రాస్పెక్టస్లో మాత్రం ఏం చెప్పారు? అక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతాం అని చెప్పారు. కానీ నిజంగా ఏం జరిగిందంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వాటర్ కనెక్షన్, రిమైనింగ్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వలేదు. రీజన్, దగ్గరలో గ్యాస్ పైప్స్ ఉన్నాయంట, పెట్రోల్ పైప్స్ ఉన్నాయంట. పాపం వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు డైరెక్టర్స్ ఏంటి, నిజమేగా స్టార్ట్ చేయబోతాం ఎవ్రీథింగ్ అనుకున్నారు, కానీ తర్వాత ఇలా అవుతుందని తెలుసా? నో. ఇప్పుడు షేర్లు వస్తుందరూ గొడవ చేస్తున్నారు, ఏమని? మీరు మాకు అబద్ధం చెప్పారు, బిల్డింగ్ కట్టి దాంట్లో స్టార్ట్ చేస్తాను, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయట్లేదు అంటే మీరు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అని అంటారు. ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారా? నో. వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు ఏమనుకున్నారు? బాబు చెప్పాలి కదా షేర్ హోల్డర్స్కి, ఇలా బిల్డింగ్ కట్టాం, ఇలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాలి కదా, కొత్త రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాలి కదా అని పాపం చెప్పారు. కంటిన్యూగా బిలీవ్ చేస్తున్నారు అది జరుగుతుందని, కానీ తర్వాత ఇలా జరుగుతుందని వాళ్ళకి ఏమైనా తెలుసా? అలాంటప్పుడు క్రిమినల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవ్వదు. అర్థమైందా? సో క్రిమినల్ లయబిలిటీ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే కీవర్డ్స్ చెప్పాలమ్మా. ఎనీ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ untrue or misleading. Second, where any inclusion or omission which is likely to, ఏం జరుగుతుంది? క్రిమినల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. మా ఆ లయబిలిటీ అప్ టు 10 lakhs or 1% ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్ అయితే 50 lakhs వరకు పెనాల్టీ, మా 5 years వరకు ఇంప్రెషన్మెంట్. ఒకవేళ ఆ ఫ్రాడ్ అనేది 10 lakhs వరకు జరిగి, మోర్ దెన్ 10 lakhs వరకు జరిగి, 10 lakhs ఆర్ మోర్ జరిగి 1% ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్ వరకు ఉన్నట్టయితే, అంటే 10 lakhs ఆర్ మోర్, ఫస్ట్ వన్ లెస్ దెన్ 10 lakhs, ఇలాంటి ఫ్రాడ్ ఉంటే మినిమం అమౌంట్ ఎంత అంటే, అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదు 3 times ఆఫ్ ద ఫ్రాడ్ ఎంతైనా లెవీ చేయొచ్చు. ఇంప్రెషన్మెంట్ 6 నెలల నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు. సెక్షన్ 447 చదువుకున్నాం కదా, ఇదే సెక్షన్ 447, ఇదే లయబిలిటీ. చాలా చోట్ల రిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు. ఒకవేళ ఇదే సిచ్యువేషన్ 10 లక్షల వరకు ఉంది లయబిలిటీ, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, లాస్ట్ పక్కన పెడితే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. అలాంటప్పుడు ఏంటనంటే
అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఇంటూ 3 times. ఫ్రాడ్ సేమే, బట్ జైలు శిక్ష పెరుగుతుంది. మినిమం 3 ఏళ్ళు, 6 నెలల బదులు 3 ఏళ్ళు. ఎందుకు సార్? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసావు, పబ్లిక్ని మోసం చేసావు. టెక్నికల్గా మిస్టేక్ ఉంది, ఇంకోటి ఏదైనా ఫ్రాడ్ ఉంది, టెక్నికల్ మిస్టేక్ ఏదైనా ఉంది 6 నెలల నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు. బట్ పబ్లిక్ని మోసం చేసే విధంగా ఉంది 3 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ మా. ఇది ఎవరికి లీవ్ చేస్తారమ్మా క్రిమినల్ లయబిలిటీ? ద పర్సన్ హూ ఆథరైజ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్. ద పర్సన్ ఆథరైజ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. దట్ ఈస్ 34. Is it? నెక్స్ట్ 35 మా సివిల్ లయబిలిటీ. సివిల్ లయబిలిటీ ఎవరికి అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే ఏ డైరెక్టర్, ప్రపోజ్ డైరెక్టర్, ప్రమోటర్, పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ టు ఇష్యూ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్. వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ మిస్టేట్మెంట్, if there is any misstatement in the prospectus, if there is any misstatement in the prospectus, civil liability ma. So director of the company, proposed director, promoter and person authorized issue of the prospectus are expert. ఇలాంటి పర్సన్స్ ఉండి ఇలాంటి పర్సన్స్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఏదైనా ఇస్తే they have to face the civil liability. The difference between criminal and civil liability. Criminal liability ఎవరికి? The persons who authorize the issue of the prospectus. The person who authorize the issue of the prospectus, they have to face the criminal liability. But civil liability concern the director, proposed director, promoter and person authorized the issue of the prospectus and expert. వీళ్ళకి సంబంధించి ఏదైనా లైబిలిటీ వీళ్ళు ఏదైనా సరే మిస్టేట్మెంట్ ఇస్తే దే హ్యావ్ టు ఫేస్ సివిల్ లైబిలిటీ. అండ్ సివిల్ లైబిలిటీ అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు మా పేమెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే దే ఆర్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద కాంపన్సేషన్. ఎంతైతే లాస్ జరిగిందో ఆ లాస్ని బేర్ చెయ్యాలి. దాంతోపాటు దేర్ మే బే ఛాన్స్ ఆల్సో పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 36 మా. అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కూడా 447 రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటది? 447, సెక్షన్ 447 రెఫరెన్స్. Is it? Any doubt? Any doubt? And now సివిల్ లయబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చా సార్? ఎస్. 3 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. 3 సిచ్యువేషన్స్. నెంబర్ 1, డైరెక్టర్ నాట్ గివెన్ కన్సెంట్. డైరెక్టర్ నాట్ గివెన్ కన్సెంట్. ఎవరి డైరెక్టర్ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ పర్సన్ కన్సెంట్ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఇచ్చినా సరే consent withdrawn before issue of prospectus. Consent withdrawn before issue of prospectus. Second element ఏంటి? డైరెక్టర్ కన్సెంట్ ఇచ్చారమ్మా, కానీ తన కన్సెంట్ ఏం చేశారు? విత్డ్రా చేస్తున్నారు. ఎప్పటి లోపల? బిఫోర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, the first one it is directors not given the consent. Second situation, consent given but withdrawn before issue of the prospectus. And the third one, statement depend on expert opinion which is false or misleading. A statement depend on expert opinion which is false or misstatement. Please note down ma. అంటే నథింగ్ బట్ సపోజ్ మీరే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మా. మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, ఒక ఒపీనియన్ ఇచ్చారు. దేని బేస్ చేసుకొని? ఒక మిషనరీ వాల్యూ, షెల్ఫ్ వాల్యూ ఒక 10 years ఉంటుంది అన్నారు అనుకోండి. ఆ 10 yearsకి ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఏంటి 10 yearsకి ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తాయి, ఎలా డిస్బర్స్ చేయాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించి మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ వేసి ఇచ్చారు, ప్రొజెక్షన్స్ వేసి ఇచ్చారు. ఏంటది? ఒక ప్రొజెక్షన్స్ వేసి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 10 years మిషనరీ వర్క్ చేస్తేనే కదా మీ ప్రొజెక్షన్ వ్యాలిడ్. తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అసలు ఆ మిషనరీ పని చేయదు. ఇప్పుడు మిషనరీ పని చేస్తుంది అని ఇంజనీర్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్తో 10 years ప్రొజెక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు కూడా సివిల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుందా? మీరేమంటారు? సార్ నాకేం తెలుస్తుంది సార్ మిషనరీ వర్క్ అవుతా లేదో. ఆల్రెడీ ఒక ఇంజనీర్ ఏం చేశారు? మిషన్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఉందండి, ఇలా ఉంది, 10 years వర్క్ అవుతుందని నాకు చెప్పారు కాబట్టి నేను ప్రొజెక్షన్స్ ఇచ్చాను. లేదంటే నేను ఎందుకు ఇస్తాను? కరెక్టా కదా? సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు అంటే ఎస్. ఇస్ క్లియర్? సో ఫస్ట్ వన్, డైరెక్టర్ నాట్ గివెన్ కన్సెంట్. సెకండ్ వన్, దే గివెన్ ద కన్సెంట్ బట్ దే విత్డ్రాన్ before issue of the prospectus. And next, a statement depend upon the
expert opinion. In all those situations, you can escape from civil liability. Adi criminal liability escape avvalani ante such inclusion or omission was immaterial. Number 1. Number 2, he had a reasonable ground to believe that the statement was true and omission was necessary. Either inclusion or omission was necessary. ఇలా చెప్పి ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. Is it? The next one, section 36, punishment for fraudulently inducing a person. A person shall be liable for fraud who knowingly or recklessly makes any statement or a promise or forecast which is false, deceptive or misleading or deliberately conceals any material fact. నువ్వు ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్టేట్మెంట్ చేస్తే 34-35 ప్రకారం సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ. ఏం చెప్పాను? ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్టేక్ చేస్తే సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ యాజ్ పర్ 34-35. బట్ 36 ఏంటంటే ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్టేక్ కాదు, ఏదైనా సరే ఆపోజిట్ పర్సన్కి, సపోజ్ నువ్వు బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్ళావు, కంపెనీ తరపున ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు, కంపెనీ అండర్ రైటింగ్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, అండర్ రైటర్స్కి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు. లేదు కంపెనీలో ప్రమోటర్ స్టేక్ ఉంది, ఆ ప్రమోటర్ స్టేక్ని సేల్ చేయడానికి వేరే వాళ్ళకి రాంగ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు, లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అయితే 34-35 మాట్లాడుతుందా? 34-35 ఏంటి? ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ప్రాస్పెక్టస్ కాదు, సమ్ అదర్ స్టేట్మెంట్స్, లోన్ తీసుకోవడానికి బ్యాంక్స్ నుంచి, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి, లేదంటే ఇంకేదైనా సెక్యూరిటీస్ నమ్మి ప్రాఫిట్ ఏదైనా గెయిన్ చేయాలని, లేదు అని అంటే ఇంకేదైనా సరే అండర్ రైటింగ్ కాంట్రాక్ట్స్, ఇలాంటప్పుడు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే సెక్షన్ 36 అట్రాక్ట్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ ఇండ్యూసింగ్ ఏ పర్సన్? పనిష్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 447. అగైన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా 34లో, సేమ్ లయబిలిటీ. ఇట్స్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? ద నెక్స్ట్ వన్, సెక్షన్ 37, రెమెడీస్ అవైలబుల్ టు ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్. రెమెడీస్ అవైలబుల్ టు ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్. సపోజ్ ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్టేట్మెంట్ ఉంది, కొన్నావు, నష్టపోయావు, నథింగ్ బట్ కంపెనీకి ఏంటి, ఇలాంటి బిజినెసెస్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఇంత ప్రాఫిట్ ఉంది, ఇలా అంతా చెప్పారు మా ప్రాస్పెక్టస్లో, అది నమ్మి కొన్నావు, తర్వాత తెలిసింది అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అని. అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ క్రిమినల్ లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఓకే, బట్ నువ్వు ఇప్పుడు సఫర్ అయ్యావా లేదా? మరి నీకు రెమెడీ ఏంటి? ఎలా నువ్వు లాస్ని క్లెయిమ్ చేస్తావు? వాళ్ళకి లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఓకే, వాళ్ళకి లయబిలిటీ అట్రాక్ట్ అయితే నీకు మంచి జరిగినట్టేనా? కాదు కదా. నువ్వు నష్టపోయావు, నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటువంటి వాల్యూ ఎవాపరేట్ అయిపోయింది, మరి నీకు బెనిఫిట్ ఏంటి? నీకు బెనిఫిట్ ఏంటి? రెమెడీ ఏంటి? యాక్షన్ ఏంటి? నౌ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 37, యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఫైల్ సూట్ అగైన్స్ ద కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ హూ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్. డైరెక్టర్స్, ఎక్స్పర్ట్స్. ఒక్కసారి ఇక్కడ మీరు ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ప్రాస్పెక్టస్ చూసి మీరు కొంటే ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఎవరి మధ్య ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది? కంపెనీకి, మెంబర్కి, అంతేనా? ఎంతసేపు నువ్వు కేసు ఎవరి మీద ఫైల్ చేయాలి? కంపెనీ మీదేగా, ఏంటి? అంతేనా కాదా? ఎవరి మీద? కంపెనీ మీదే కదా. బట్ ఈవెన్ డైరెక్టర్స్, ఆఫీసర్స్ మీద కూడా నీ కేసు ఫైల్ చేసేటువంటి రైట్ సెక్షన్ 37 ఇచ్చింది. So understand the position of the directors and officers. They have to face civil and criminal liability. They have to face civil and criminal liability as per section 37. Remedies available to the affected person. Is it clear? Next, section 38, personation for acquisition of securities. What is the meaning of the personation? Wrongfully representing yourself. యాక్చువల్ మా ఒక కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ, ఫర్దర్ ఇష్యూకి వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎన్ని షేర్స్ కొనొచ్చు? ఎన్ని కావాలంటే ఎన్ని కొనొచ్చు సార్, అంతేనా? ఎన్ని కావాలంటే ఎన్ని కొనొచ్చా? మా కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అయినా ఫర్దర్ పబ్లిక్ ఆఫర్కి వచ్చినా సరే లాట్ సైజ్ అనేది ఒకటి ఫిక్స్ చేస్తారు. మా ఒక లాట్ 10 shares, 20, 30, 40 shares అని, అలా ఎన్ని లాట్స్ కొనొచ్చు అనేది ముందుగానే చెప్తారు. సపోజ్ ఒక 4 లాట్స్ అన్నారు అనుకోండి, ఒక లాట్ 20 shares ఉంటే 4 లాట్స్ అంటే ఎన్ని షేర్స్ అయ్యాయి? 80 shares. అంత మాత్రమే అప్లై చేయగలవు, అంతకన్నా ఎక్కువ అప్లై చేయకూడదు. బట్ నువ్వేంటి అంటే ఎక్కువ షేర్స్ కొందాము అనేటువంటి ఇంటెన్షన్తో పేరు మార్చి చెప్తున్నావు.
పేరు మార్చి డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి అప్లై చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు నా పేరు గణప పవన్ కుమార్ అని ఒక నేమ్తో అప్లై చేస్తాను. జి పవన్ కుమార్ అని ఒకటి, జీపీ కుమార్ అని, ఓన్లీ పవన్ అని, ఓన్లీ కుమార్ అని, ఓన్లీ గణప అని, ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ అప్లై చేసి నేను షేర్స్ అక్వైర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ టు సెక్షన్ 38. పర్సోనేషన్ ఫర్ అక్వజిషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సార్ ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది, ఏవైతే షేర్స్ కొన్నారో మొత్తం లాగేసుకొని ఓపెన్ మార్కెట్లో సేల్ చేసి వాటిని ఐఈపీఎఫ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ పర్సన్ ఏదైతే గెయిన్ తీసుకున్నాడో ఆ గెయిన్ మొత్తాన్ని వెనక్కి తీసుకొని ఆ సెక్యూరిటీస్ మొత్తాన్ని ఐఈపీఎఫ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు సచ్ పర్సన్ ఇస్ లయబుల్ అండర్ సెక్షన్ 447. Such person is liable under section 447. Is it? And the last provision, section 42. మధ్యలో fill in the blanks 39, 40, 41 మా separate chapter డివైడ్ చేశాను. 39 allotment of securities, 40 listing of securities in one or more recognized stock exchange, 41 global depository receipts. separate గా చెప్తాను. సో 42 ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. ఏంటి మా ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్? What is the concept of the private placement? Suppose when the company intended to offer securities to the specified persons, preparation of the prospectus for each and every time it is a difficult task. ఇప్పటివరకు చదువుకున్నారా? 23 నుంచి 38 వరకు ప్రాస్పెక్టస్ అలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఇలా ప్రిపేర్ చేయాలి, క్రిమినల్ లయబిలిటీ, ఇవన్నీ బర్డెన్. ఇప్పుడు సపోజ్ కంపెనీ దగ్గరకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది, ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వచ్చింది. సార్ మీ కంపెనీలో ఒక 1000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను సార్, షేర్స్ ఇవ్వండి అని. పబ్లిక్ వెళ్తే 1000 కోట్లు వస్తారాయో తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ వచ్చి 1000 కోట్లు ఇస్తుంది అన్నప్పుడు హ్యాపీ కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చుగా. మరి ఇలాంటప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్, పబ్లిక్ ఆఫర్, అవన్నీ అవసరమా? నో. ఇలాంటప్పుడు ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది యూస్ అవుతుందా? బట్ ఈ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ ద్వారా అలాట్మెంట్ చేయాలి అని అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి సార్? ఫస్ట్, కండక్ట్ ద బోర్డ్ మీటింగ్, ఫిక్స్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్, పాస్ ద స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత అగ్రిమెంట్, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వాలి. ఎవరు? కంపెనీ. ఎవరికైతే ఆఫర్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వాలి. అండ్ తిరిగి ఎవరు అప్లై చేయాలి? ఎవరికైతే ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చామో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేయాలి. వేరే వాళ్ళకి రెనౌన్సియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ రైట్. ఎవరికి ఆఫర్ లెటర్ ఇస్తే వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసే రైట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. ఒకవేళ ఎవరికైతే ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చామో వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి అప్లై చేసే రైట్ ఉంటే అది పబ్లిక్ ఆఫర్ అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So the person to whom the private placement offer letter has been given, only such person has to make an application. Is it clear? And apart from that అలా అప్లికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత 60 days లో అలాట్మెంట్ చేయాలి. ఎన్ని డేస్? 60 days. ఒకవేళ అలాట్మెంట్ చేయకపోతే విత్ ఇన్ 15 days లో మొత్తం అమౌంట్ రీపే చేయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ 12% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా మినిమంగా ఎంత అలాట్మెంట్ చేయాలి అంటే 20,000 రూపీస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ. అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ అలాట్మెంట్ సెక్యూరిటీస్ రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్, రిటర్న్ ఆన్ అలాట్మెంట్ని ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాట్మెంట్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ ఆన్ అలాట్మెంట్ ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. ఇందులో ఒక అమెండ్మెంట్, కొత్తగా వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మే నాట్ బి ఇంపార్టెంట్, బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్. యాక్చువల్గా పేటీఎంలో జరిగిన పేటీఎం కంపెనీ రీసెంట్గా పబ్లిక్ ఆఫర్కి వచ్చింది. పబ్లిక్ ఆఫర్కి వచ్చి ఏం చేస్తుందనంటే త్రూ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా చైనా కంపెనీస్కి సెక్యూరిటీస్ని అలాట్ చేయడం జరిగింది. చైనీస్ కంపెనీస్కి అలాట్ చేయడం జరిగింది వితౌట్ కంప్లైంగ్ విత్ ద ఫెమా రెగ్యులేషన్స్. సో సెక్షన్ 42లో వచ్చినప్పుడు కొత్త అమెండ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇండియాకి బార్డర్గా ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏంటవి? చైనా, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, భూటాన్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంకకు ఉందమ్మా. ఒకప్పట్లో ఉండేది, ఇప్పుడు లేదనుకుంటాను. ఓకేనా? సో ఇలా ల్యాండ్ రూట్స్, ల్యాండ్ కనెక్షన్, ల్యాండ్ బార్డర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్కి ఇండియన్ కంపెనీ సెక్యూరిటీస్ని అలాట్ చేస్తూ ఉంటే, ఫెమా గైడ్లైన్స్ని కంప్లై చేస్తూ, మ్యాండేటరీగా ఫెమా గైడ్లైన్స్ని కంప్లై చేస్తూ, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ అప్రూవల్ తీసుకుంటూ అలాట్మెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఎ న్యూ అమెండ్మెంట్. సో ల్యాండ్ బార్డర్ ఎవరితో అయితే మనం షేర్ చేసుకుంటున్నామో ఆ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్కి అలాట్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రొవిజన్. Is it any doubt? So private placement concept section 42.
1 or 2 points ఏమైనా మిస్ అంటే జస్ట్ గో త్రూ మా కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందా? సో ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ వి కంప్లీట్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ది prospectus and the last one allotment of securities and underwriting. Let me continue. So allotment of securities and underwriting. Company ఎప్పుడు allotment చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ యూ నో ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసాం, ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్, పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, వెంటనే అలాట్మెంట్ చేసేయచ్చా? సార్ మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు సార్, ఏదో మాట్లాడుతున్నారు సార్. మా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. మా కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేశారు, మా పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చారు, వెంటనే కంపెనీ అలాట్ చేసేయచ్చా? నో. కంపెనీ హ్యాస్ టు ఎన్ష్యూర్ మినిమం అప్లికేషన్ మనీ అండ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. వాట్ ఇస్ ద మినిమం అప్లికేషన్? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ద అమౌంట్ యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ద అమౌంట్ యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. సెబీ యాక్ట్ ప్రకారం అయితే 90%, బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం అయితే the amount as specified in the prospectus. ఆ minimum subscription రావాలి, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 అప్లికేషన్ మనీ. ఎంత అప్లికేషన్ మనీ? అప్లికేషన్ మనీ వేర్ ఇట్ ఇస్ 5% ఆఫ్ ద నామినల్ వాల్యూ. అదే సెబీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అయితే 25% ఆఫ్ ద ఇష్యూ ప్రైస్. ఇస్ ఇట్? సో కంపెనీ అలాట్మెంట్ చేయాలి అంటే 2 కండిషన్స్ మా, 2 కండిషన్స్. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి? ద అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. ద అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ యాజ్ ఎ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ మినిమం అప్లికేషన్ మనీ. మినిమం అప్లికేషన్ మనీ ఎంతమ్మా? 5% ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ ఆర్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇలా ఈ అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అలాట్మెంట్ చేయాలమ్మా. ఒకవేళ ఇలా మనీ రాకపోతే, after allotment of securities, as you know, within 30 days the company has to file the return. Suppose the company not received subscription within 30 days from the date of issue of the prospectus, please remember the company has to repay entire money within 15 days from the date of closure of issue. నీకు 30 days లో మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రాలేదు, ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైతే ఆఫర్ క్లోజ్ అవుతుందో ఆ డేట్ నుంచి 15 days లో రీపే చేయాలమ్మా. ఒకవేళ రీపే చేయకపోతే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 15%. మా ఇందులో సెబీ రిఫరెన్స్ ఇచ్చానా? ప్లీజ్ వదిలేసేయండి. సెబీ రిఫరెన్స్ మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ కంపెనీస్ యాక్ట్ నేర్చుకోండి. అందుకే కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్ హైలైట్ చేస్తున్నాను. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ద అమౌంట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. మినిమం అప్లికేషన్ మనీ 5% ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ. And if the minimum subscription not received within 30 days, amount has to be refunded within 15 days from the date of closure of the issue. Otherwise, they have to pay interest at the rate of 15% per annum. Is it clear? That is section 39. Next, provision for listing of securities on stock exchange. Section 40. Listing of securities in one or more recognized stock exchanges. Section 40 mark. As you know, whenever the company offering securities to the public, securities must be maintained in dematerialized form. Section 29 lo నేర్చుకున్నాం. Issue of securities by the listed company must be in dematerialized form. Section 29 కరెక్టేనా? Yes. Now section 40. ఇప్పుడు అలా dematerialized form లో లిస్టింగ్ ఇష్యూ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కంపెనీ 1 or more recognized stock exchanges అప్లై చేయాలి. ఇండియాలో ఉన్నటివి 2, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. వాళ్ళకి అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసినప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ లో కూడా ముందుగా ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఏమని? మన షేర్స్ సోన్స్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుతాయి అని చెప్పామా? నా ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసాం, చెప్పాం, అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. అలాట్మెంట్ చేసే లోపల 1 or more రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ రిఫ్యూజ్ చేసే లిస్టింగ్కి ఏం చేశారు? రిఫ్యూజ్. ఇప్పుడు వెంటనే కంపెనీ ఏం చేయాలంటే సెక్యూరిటీస్ని అలాట్ చేయకూడదు, రీఫండ్ ఇచ్చేయాలి. That is the intention of the section 40. That is the intention of section 40. Are you getting my word? Where the company intended to go for public offer, you know that company has to make an application to the 1 or more recognized stock exchanges, and such fact must be specified in prospectus. And in the near future, that is before the allotment, if any one of the recognized stock exchange refused for listing, the company should not go for an allotment. Whatever the application money or allotment money received, entire money has to be given as a refund. అలా ఇవ్వకుండా అలాట్మెంట్ చేస్తే దాన్ని ఇర్రెగ్యులర్ అలాట్మెంట్ అంటారు. ఏమంటారు?
irregular allotment, it's void. That is 40 ma. Is it? దాంతో పాటు మా సెక్షన్ 40 సబ్సెక్షన్ 6 అండర్రైటింగ్. వాట్స్ ద కాన్సెప్ట్? Underwriting. 40 subsection 6 underwriting. So what is the concept of the underwriting? Underwriting is a contract entered into between the company and the certain parties, whereby underwriter guarantees to purchase, get investors to purchase the whole or an agreed portion. కొంత పోర్షన్ ని పబ్లిక్ తో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయిస్తాను, నేను ఇండెమ్నిఫై చేస్తాను, ఒకవేళ వాళ్ళు తీసుకోకపోతే నేను కొంటాను అని చేసినటువంటి ప్రామిస్ అండర్రైటింగ్ కాంట్రాక్ట్. ఇలా తను రిస్క్ ని బేర్ చేయడం వల్ల తన కమిషన్ ఇస్తామా, ఆ కమిషన్ అండర్రైటింగ్ కమిషన్. షేర్స్ కి అయితే 5% of the nominal price or issue price. 5% of the issue price or rate specified in AOA, whichever is lower. Higher symbol వేసానా? Whichever is lower, that is an underwriting commission. Debentures కి అయితే 2.5% of the issue price or rate specified in AOA, whichever is lower, that is an underwriting commission. Is it clear? And the next one, other points, there must be an authorization in AOA. మా అండర్రైటింగ్ కమిషన్ వెళ్ళాలి, అండర్రైటింగ్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఏవోలో ఆథరైజేషన్ ఉండాలి. అండ్ కమిషన్ మే బి పేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ, అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. వేటి నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు. మరి డివిడెండ్ ని ప్రాఫిట్ నుంచి ఇవ్వాలని వినుంటారు. అదే కాన్సెప్ట్ ని అండర్రైటింగ్ అప్లై చేయమాకండి. అండర్రైటింగ్ కమిషన్ ప్రాఫిట్ నుంచి చేయవచ్చు, లేదు క్యాపిటల్ వచ్చిందిగా, క్యాపిటల్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు. బట్ క్యాపిటల్ నుంచి డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చా? నో, క్యాపిటల్ నుంచి డివిడెండ్ ఇవ్వకూడదు. బట్ అదే క్యాపిటల్ నుంచి అండర్రైటింగ్ కమిషన్ ఇవ్వచ్చు. మీరే అండర్రైటర్స్ ఫుల్గా డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి కంపెనీకి ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత సార్ మీ కమిషన్ని ఈ డబ్బులతో బిజినెస్ చేసి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇస్తాం సార్, ఓ 4 ఏళ్ళ తర్వాత రండి, ఒప్పుకుంటారా అమ్మా? అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ నుంచి కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది, చేయొచ్చు. అండ్ నో కమిషన్ ఫర్ సెక్యూరిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఆఫర్ టు ద పబ్లిక్. అండర్రైటింగ్ చేయించుకోకపోతే వాటి కమిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వాలి. ఏమని? నేచర్ ఆఫ్ అండర్రైటర్స్ ఏంటి, ఆ అండర్రైటర్స్ ఎవరు, ఎంత అండర్రైటింగ్ ఇస్తున్నాం, ఎంత అమౌంట్, వాళ్ళ కమిషన్ ఏంటి, అన్ని డీటెయిల్స్ ని ప్రాస్పెక్టస్లో ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద 40 సబ్సెక్షన్ 6. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ 41 డిపాజిటరీ రిసిప్ట్. సెక్షన్ 41 నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ CA ఇంటర్, ఓన్లీ ఫర్ CMA ఇంటర్ మా డిపాజిటరీ రిసిప్ట్స్. డిపాజిటరీ రిసిప్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఇదిగోండి, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కంపెనీ ఫారిన్ లో ఫండ్ రైజ్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్. ఎలా అంటే ఈ పర్పసెస్ కి ఎవరైతే ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ ఉన్నారో ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ కంపెనీ ఈ ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ కి షేర్స్ ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్. ఏంటి? షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్. ఒక 100 crores ని ఇస్తే ఈ 100 crores అండర్లయింగ్ అసెట్ అంటే సెక్యూరిటీ. ఒక 10 years తర్వాత రీపే చేస్తానన్నారు అనుకోండి, ఈ 10 years కి సంబంధించిన షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ ని బ్యాంక్ తీసుకొని తన ఫారిన్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో, ఏంటి, ఎవరి బ్రాంచ్? బ్యాంక్ బ్రాంచ్. ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ షేర్ వాల్యూని వేరే సెక్యూరిటీస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అని, బాండ్స్ అని, కూపన్స్ అని, ఒక నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ తో మీకు రీపే చేస్తాము అని ఫారిన్ మార్కెట్ లో ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా కానీ పబ్లిక్ ఆఫర్ ద్వారా కానీ సేల్ చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్? ఎవరు పని చేస్తుంది? ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్. ఏంటి? ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్. ఇలా ఫారిన్ కంట్రీలో పబ్లిక్ ఆఫర్, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మేనర్ ద్వారా మనీ వస్తే ఆ ఫారిన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ ఇండియన్ బ్యాంకర్ కి 100 crores ఇస్తారు. ఈ ఇండియన్ బ్యాంకర్ ఏం చేస్తారు? కంపెనీకి ఆ డబ్బులు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా కంపెనీకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి వచ్చాయి. ఆ ఫారిన్ కంట్రీలో ఫండ్స్ రైజ్ చేయడానికి అసిస్టెన్స్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్. వీటిని గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసిప్ట్స్ అంటారు. అంటే గ్లోబల్, ఇలా ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ ఫారిన్ లో ఎక్కడికైనా సరే వెళ్ళి ఫండ్స్ ని రైజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ ఫండ్స్ రైజ్ చేయాలంటే హెల్ప్ ఎవరు తీసుకోవాలి? ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్. ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ కూడా రిస్క్ తీసుకోకుండా ఏం చేస్తాడు? కంపెనీ షేర్స్ ని తాకట్టు పెట్టుకుంటాడు. ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఎంతైతే తాకట్టుకు వస్తాయో అంత వాల్యూకి గ్లోబల్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ ని ఇష్యూ చేస్తారు బయట. అర్థమైందా? ఏ కంట్రీలో ఇష్యూ చేస్తే ఆ కంట్రీ రిసిప్ట్స్ చెప్తామా. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనం అమెరికాలో వెళ్ళి ఫండ్స్ రైజ్ చేసాం అనుకోండి, అమెరికన్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అంటాం. ఇండియన్ కంపెనీ వెళ్ళి అమెరికాలో వెళ్ళి ఈ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ ని ఇష్యూ చేసి మనీ తెస్తే వాటిని ఏమంటాం? అమెరికన్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అంటాం. అలాగే సింగపూర్ లో వెళ్ళి ఇట్లా మనీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సింగపూర్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అంటాం. అదే ఇండియాకి వచ్చి ఎవరిని తీసుకెళ్లిపోయారు అనుకోండి, ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్న కంపెనీ ఇండియాలోకి వచ్చి ఫండ్స్ రైజ్ తీసుకెళ్లారు అనుకోండి, ఇండియన్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అంటాం.
ఇండియన్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఇండియాలో రైజ్ చేసినటువంటి ఫండ్ ఫారిన్ కంపెనీ త్రూ ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ ద్వారా. అమెరికన్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ అంటే అమెరికాలో ఫండ్ రైజ్ చేశారు ఓవర్సీస్ బ్యాంకర్ ద్వారా వేరే కంట్రీ వాళ్ళు. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఫండ్స్ రైజ్ చేయాలి అని అంటే ನಮ್ಮ కంపెనీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి, ఆర్బీఐ ఫెమా గైడ్లైన్స్ని కంప్లై చేయాలి. ఓకే, దాంతోపాటు CMA ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇట్ వీటికి సంబంధించి సపరేట్ రూల్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాటన్నిటి ఫాలో అవ్వాలి. దిస్ ప్రొవిజన్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ CMA INTER. ఇట్ సో ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ వి కంప్లీట్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ది ప్రాస్పెక్టస్. ఒకసారి సెక్షన్ 23 చెప్పండి. Modes and issue of securities 24. Powers of SEBI 25. 26. Matters to be specified in the prospectus 27. Variation terms of objects specified in the contract. Variation terms of contracts or objects specified in the prospectus 28. Offer of sale 29. Issue of securities in dematerialized form 30. Advertisement of prospectus 31. Shelf prospectus 32. Red herring prospectus 33. 34. Criminal liability 35. Civil liability 36. Fraudulently inducing a person to invest money 37. Action or remedy available to the shareholder. మా ప్రాస్పెక్టస్ ని చూసి ఎవరైతే షేర్స్ కొని మోసపోయారో వాళ్ళకి మాత్రమే 37. ఓపెన్ మార్కెట్లోనో సెకండరీ మార్కెట్లోనో కొని మేము మోసపోయామని కంపెనీ పైన కేసు ఫైల్ చేసే రైట్ 37 ప్రకారం రాదు. 37 ప్రకారం షేర్ హోల్డర్స్కి ఎప్పుడు రైట్ వస్తుందంటే ప్రాస్పెక్టస్ని చూసి ఓపెన్ మార్కెట్లో ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే కంపెనీకి అప్లై చేశారు, కంపెనీ అలాట్మెంట్ చేసింది, అప్పుడు మోసపోయిన వ్యక్తికి మాత్రమే 37 ప్రకారం కేసు ఫైల్ చేసే రైట్. ఎవరైనా సెకండరీ మార్కెట్లో కొన్నాను, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్నాను, కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల మిస్టేట్మెంట్ ఉంది, నేను కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తానంటే 37ని యూస్ చేయలేరు. 38. పనిష్మెంట్ ఫర్ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ ఇండ్యూసింగ్ ఏ పర్సన్. అంతేనా? కాదు, పనిష్మెంట్ ఫర్ పర్సోనేషన్, రాంగ్ నేమ్స్ తో అప్లై చేసి ఎక్విజిషన్ తీసుకోవడం. 39. అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. 40. లిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యాజ్ వెల్ as అండర్రైటింగ్ కమిషన్ 40 subsection 6. 41. గ్లోబల్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్. 42. అర్థమైందమ్మా? సో బ్రేక్ తీసుకున్నాండి అమ్మా, మాట్లాడదాం. Guys, what's the next topic? Deposits. Concept of deposits. Now, by the private company or from the public company. By the private company or public company. And you know that it is prohibited to give an invitation to the public by the private company to acquire any investment. Is it? But whereas a private company is permitted to obtain deposits from its members. Public company concern, yes, it has a choice to go for acceptance of the deposits from the public or as well as from the members. But whereas a private company concern, it can accept deposits only from the members. So the deposit definition concern, whether a deposit or loan or in any other form obtained from the public, it shall be treated as a deposit. And there are some elements which won't be treated as a deposits. Suppose in the ordinary course of the business, some activities might be done by the company. Can we say it is as a deposit? Suppose amount borrowed from the banker, amount borrowed from the financial institution, amount borrowed from the other company, or where the debtor given some amount of in advance, application money. So in such a manner, different type of the amounts might be received by the company. Can we say all those amounts are the deposits? No. So that some elements has been excluded from the definition of the deposit. Those are amount received from the foreign government, banking company, even Indian government, CG or SG, public financial institutions, other company, commercial papers, RBI, or director or his relatives of a private company, bonds or debentures, employees of the company not exceeding his annual salary, and non-interest bearing amount, advance in ordinary course of the business. Advance in the ordinary course of the business. When we are selling goods or rendering services, if any amount received in advance, it is not the deposit. It is in the ordinary course of the business. Promoters of the company by way of unsecured loan, by way of subscription under the Chit Funds Act, any collective investment scheme, and these are the amounts which are notified: application money, allotment money, debt securities, etc.
All this money is received by the company, but prima facie we should not say that it is as a deposits. Now the restrictions on acceptance of the deposits from public, section 73. No company has a right to accept any deposits from the public without complying with the section 73. Now section 73, company shall invite, accept or renew deposits in a specified manner under this act. So section 73 లో చెప్పినటువంటి provisions comply చేస్తూ, please remember 73, 74, 75, 76, these four provisions deals with deposits. ఈ 4 ప్రొవిజన్స్ దేని గురించి మాట్లాడతాయంటేనో డిపాజిట్స్ గురించి మాట్లాడతాయి. సో ఈ 4 ప్రొవిజన్స్ ని కంప్లై చేస్తే డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. బట్ 73 ని కంప్లై చేయకుండా డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి రైట్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఎన్బిఎఫ్సి, హౌసింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్పెసిఫైడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫర్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద ఆర్బీఐ. ఈ 4 పర్సన్స్ సెక్షన్ 73 ని కంప్లై చేయకుండానే డిపాజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. రీజన్, దే ఆర్ గవర్న్ అండర్ ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, సమ్ అదర్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్, ఆర్బీఐ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు రెగ్యులేట్ అవుతున్నారు కాబట్టి కంపెనీస్ యాక్ట్ ని కంప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ కంపెనీస్ పబ్లిక్ డిపాజిట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అంటే సెక్షన్ 73 ని కంప్లై చేయాలి. సపోజ్ ప్రెసెంట్ మార్గదర్శి మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీద అఫెన్స్ ఇదేమా, అది ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు. బట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఆపోజిట్ పర్సన్స్ కానీ కొంతమంది వాళ్ళు చేసేటువంటి అలిగేషన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ, డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, బట్ సమ్వేర్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ అనే ఇంటెన్షన్ తో మార్గదర్శి మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీద కేసు ఫైల్ చేశారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ 2008-2009 2008-9లో జరిగినటువంటి కేసులో అప్పట్లో వాటికి సంబంధించినటువంటి పెనాల్టీస్ అన్ని క్లియర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మార్గదర్శి మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. అప్పట్లో కొంత యాక్సెప్ట్ చేశారు, ఎన్సిఎల్టీ ఆర్డర్తో అప్పట్లో కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్ ఆర్డర్తో వెనక్కి ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ స్టిల్ అలాంటి అలిగేషన్స్ కొన్ని చేస్తున్నారు. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ స్టిల్ ద కంపెనీ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, జస్ట్ వీఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీఆర్ డూయింగ్ చిట్ ఫండ్ బిజినెస్. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? ఓకే, సో నౌ ప్రొవిజన్స్ టు బి కంప్లైడ్ బై ద కంపెనీ టు యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్. మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అంటే, మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలమా. ఆ కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ అందులో మీకు కీవర్డ్స్ కవర్ చేశాను కవర్ కానీ కీవర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, deposits. Section 73, prohibition on acceptance of the deposits from the public. 74, repayment of deposits accepted before the commencement of the act. And 75, damages for fraud. Don't expect section 74 and 75 for your examination purpose. Please remember section 73, 76 and 76A. Are getting my word? 73, acceptance of the deposits from the public, prohibition on acceptance of deposits from the public. And 76, acceptance of the deposits from the public by certain companies. That's it. Actually 73 applicable to the private company as well as public company which are accepting deposits from the members. So if a company want to accept the deposits from the members, it has to comply with section 73. Suppose if you want to accept the deposits from the public, it has to comply with the 76. Are you getting my word? If there is any default in 73 to 76, penalty will be as per 76A. But 74, 75 ఏంటి సార్? 74 ఏంటి అని అంటే రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ యాక్సెప్టెడ్ బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. 2013 రాకముందు 1956 ఉందా? ఆ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చినటువంటి డిపాజిట్స్ ని 3 ఏళ్ల లోపల రీపే చేయండి. 3 ఏళ్ల లోపల మీరు రీపే చేయకపోతే, ఎక్కడి నుంచి 3 ఏళ్ళు? కొత్త యాక్ట్ వచ్చింది కదా, 2013 యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత 3 ఏళ్ల లోపల పాత యాక్ట్ నుంచి వచ్చిన పాత యాక్ట్ ప్రకారం తీసుకున్న డిపాజిట్స్ అన్నిటి రీపే చేయండి. చేయకపోతే వాటికి సంబంధించినటువంటి పెనాల్టీ ఉంటుందని 74 చెప్తుంది.
ఒకవేళ ప్రీవియస్ యాక్ట్ ప్రకారం యాక్సెప్ట్ చేసిన డిపాజిట్స్ ఏదైనా ఫ్రాడ్ ఉంటే 75 డీల్ చేస్తాం. అంటే 74, 75 ఒక జట్టుమా. ఆ రెండు దేని గురించి మాట్లాడతాయంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. వాటి గురించి మాట్లాడేది 74, 75. సో దట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నో రిలవెన్స్. ఒకవేళ ఇచ్చారంటే నేను కూడా ఏం చేయలేను, బట్ చెప్తున్నాను జనరల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలవెన్స్. ఓకే, సో 73 నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, మా 76 ఈజీ. సో టోటల్గా ఫోకస్ ఏంటి అంటే డిపాజిట్స్లో ఒకటి 73 అంతే. 73 నేర్చుకుంటే 76 ఏం లేదు. 76లో ఏంటి, పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అంటే టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా ఏంటి, నెట్వర్క్ క్రైటీరియా ఏంటి అని మాత్రం చదువుకుంటాం. బట్ కంప్లైన్సెస్ ఏంటి, ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి, అండ్ టోటల్గా డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ అన్ని ఇప్పుడు 73లో డిస్కస్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో 73 ఏంటి, prohibition on acceptance of deposits from public. 74, 75, 76, right, 76A, right. So deposit concern, the topic, by the private company accept deposits from the members only, but whereas the public company, it can accept deposits from the public or members. Now these are the elements which won't be treated as a deposits. Amount borrowed from the CGSG or foreign government, banking company, public financial institution, commercial paper, or any other company, money borrowed from other company, or in pursuance of the offer made by an application money, right? Amount received from the director, bonds, debentures, all this money might be received by the company, but those are not deposits. వాటి గురించి మాట్లాడడానికి వేరే సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, వేరే కంటెంట్ ఉంది, కాబట్టి వాటి సెక్షన్ 73 అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, restrictions on acceptance of deposits from the public. Now, on and from the commencement of this act, no company shall invite or accept or renew the deposits without complying with section 73. But however, these persons can accept the deposits. Who are they? Banking, NBFC, housing financial company, any other person notified by the central government after consultation with the RBI. ఈ నలుగురు 73ని కంప్లై చేయకుండా డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. రీజన్, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే డిపాజిట్స్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ RBI గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ టు కంప్లై విత్ ద కంపెనీ టు యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్? 73, దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మీరు జాగ్రత్త చదువుకోవాల్సిన సెక్షన్ ఈ చాప్టర్లో ఇదే. నౌ, పాసింగ్ ఎ రెజల్యూషన్ బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్, ద కంపెనీ హ్యాస్ టు పాస్ ఎ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ even from the members. Before acceptance of the deposits from the member, company has to obtain the consent of the shareholders. అలా అయిన తర్వాత circular, the company has to file a circular with the registrar within 30 days. రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన సర్క్యులర్ని ప్రిపేర్ చేసి రిజిస్ట్రార్కి 30 daysలో ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీకు ఇచ్చిన హింట్స్ పక్కన డేస్ కానీ ఇంకేదైనా కాంటెంట్ ఉంటే కానీ నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, ఎవ్రీ ఇయర్ DRR క్రియేట్ చేయాలి. ఏ డేట్ లోపల? 30th April of the each year. ఎంత అమౌంట్? 20% of the amount of its deposits maturing during the following financial year. ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్కి ఎంత అయితే మనకి ఇయర్లో మెచ్యూర్ అవుతాయో డిపాజిట్స్, అందులో 20% ఆఫ్ ద అమౌంట్ DRR మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ కంపెనీ దగ్గర 100 crores డిపాజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డైరెక్ట్గా 20% కాదు, ఆ 100 crores ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్లో ఒక 30 crores రిడీమ్ అవుతాయి అనుకోండి. ఎంత? అందులో 20% ఎంత? 30 crores into 20%, 6 crores. ఆ 6 crores DRR మెయింటైన్ చేస్తే చాలు. అండ్ దట్ టు DRR దేనికోసం యూజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్స్. నెక్స్ట్, సర్టిఫికేషన్ హ్యాస్ టు నో డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్. సర్క్యులర్లో క్లియర్గా చెప్పాలి మా కంపెనీ ఏమని, గడిచిన 5 yearsలో మేము ఎప్పుడే కానీ డిపాజిట్స్ని ప్రీవియస్గా మేము ఎటువంటి డిపాజిట్స్ని రీపే చేయడంలో కానీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడంలో కానీ ఎటువంటి డిఫాల్ట్ చేయలేదు. ఒకవేళ చేసినా వాటిని మేడ్ గుడ్ చేసి 5 years జరిగిపోయింది అంటే వాటిని మిస్టేక్ చేసాం, తిరిగి పే చేసాం, బట్ తిరిగి పే చేసి 5 years అయిందన్న ఫ్యాక్ట్ని కూడా క్లియర్గా చెప్పాలి. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఆ డిపాజిట్స్ సెక్యూర్డ్ డిపాజిట్స్ అయితే సెక్యూర్డ్ అని, అన్సెక్యూర్డ్ అయితే అన్సెక్యూర్డ్ డిపాజిట్స్ అని క్లియర్గా ఇండికేట్ చేయాలి. ఏదైనా ప్రాపర్టీ సెక్యూరిటీగా కంపెనీ ఇచ్చి ఉంటే చార్జ్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ హౌ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ డెట్. If any charge created against those creditors, then only we can say that those are secured creditors. అలాంటి చార్జ్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఎగ్జంప్షన్ టు ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఇక్కడ చెప్పినటువంటి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయమ్మా.
ఇక్కడ చెప్పేటువంటి కొన్ని కండిషన్స్, ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అనే దానికన్నా ముందుగా మీకు ఒక చార్ట్ చూపిస్తాను. యా, డిపాజిట్స్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు? ఏంటది? డిపాజిట్స్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు? ఎలిజిబుల్ కంపెనీ, గవర్నమెంట్ కంపెనీ, నాట్ ఏ గవర్నమెంట్, సారీ, ఎలిజిబుల్ కంపెనీ అంటే టర్న్ ఓవర్ నెట్వర్త్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై చేసినటువంటి పబ్లిక్ కంపెనీ అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు? మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి 10% ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ పెయిడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి 25%, టోటల్ 35%. జిగ్జాగ్ అవ్వకూడదు. మెంబర్స్ దగ్గర ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు? 10%. పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి 25%. దిస్ ఇస్ నార్మల్ పబ్లిక్ కంపెనీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్. పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్స్ తీసుకోవాలి అంటే టర్న్ ఓవర్ నెట్వర్క్ క్రైటీరియా చెప్తారమ్మా. ఆ టర్న్ ఓవర్ నెట్వర్క్ క్రైటీరియాని సాటిస్ఫై చేసిన పబ్లిక్ కంపెనీస్ మాత్రమే డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. నువ్వు నేను పబ్లిక్ కంపెనీ పెట్టాం, ఒక 10 మెంబర్స్ కలిపి డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నో వే, చాలా సెన్సిటివ్ మ్యాటర్. అలా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. కావాలంటే లోన్ తెచ్చుకో, అది వేరే మ్యాటర్. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బ్యాంకర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తెచ్చుకోవడం వేరు. కానీ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే టర్న్ ఓవర్ నెట్వర్క్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై చేయాలి. అలాంటి కంపెనీ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకోవచ్చు? అంతేనా? నెక్స్ట్, పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి 25. ఒకవేళ ఎలిజిబుల్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే, సపోజ్ ఓఎన్జీసీ, బిహెచ్ఈఎల్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అయితే ఓవరాల్గా 35%. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మెంబర్స్ అండ్ పబ్లిక్. సెగ్రిగేషన్ లేదు గవర్నమెంట్ కంపెనీకి అయితే. మొత్తం 35% దాటకూడదు. అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ బట్ ఎలిజిబుల్ టు యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. ఇలాంటప్పుడు మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి అయితే 10, పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి 25. అదే ఎలిజిబుల్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే ఫ్లాట్గా 35%, ఐదర్ ఫ్రమ్ మెంబర్స్ ఆర్ పబ్లిక్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ స్పెసిఫైడ్ ఐఎఫ్ఎస్సి పబ్లిక్ కంపెనీ, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ కంపెనీస్ ఇలా అయితే, అది కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ అయితే 100% ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ పెయిడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎంతవరకు? 100% ఆఫ్ ద పెయిడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, అక్కడ వరకు యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఏ కంపెనీ అదర్ దెన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఐఎఫ్ఎస్సి పబ్లిక్ కంపెనీ ఆర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ బట్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ అండర్ సెక్షన్ 73 subsection 2. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఏ కంపెనీ అదర్ దెన్ ఐఎఫ్ఎస్సి పబ్లిక్ కంపెనీ ఆర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ మాక్సిమం లిమిట్ ఏంటి? 35. చదువుకుంది అదేగా? ఇస్ ఇట్? అండ్ అగైన్, ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ స్పెసిఫైడ్ సెకండ్ ప్రొవిజన్ టు సబ్ రూల్ 3, నో లిమిట్. నో లిమిట్ ఏంటి సార్? కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఎంతైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఎంతైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు డిపాజిట్ ఎంత యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చో తెలిసింది, అర్థమైందా? రైట్. నౌ, which company accept from its members money not exceeding 100% of the paid up share capital, free reserve, security premium account? Is it? బట్ కానీ ఏదైనా ఒక కంపెనీ మా స్టార్ట్అప్గా ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యి 5 years అయ్యి ఉండి, ఎన్ని 5 years అయ్యి ఉండి బారోయింగ్స్ అనేటివి 50 crores ఆర్ ట్వైస్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏంటి? 50 crores ఆర్ 50 crores ఆర్ ట్వైస్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. ఇంతకన్నా ఎక్కువ కాకుండా ఉంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అయ్యి ఉండి, ఇంతకన్నా ఎక్కువ బారోయింగ్స్ లేకపోతే కంపెనీ హ్యాపీగా, ప్రైవేట్ కంపెనీ హ్యాపీగా ఎంతైనా డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. బట్ కానీ ఆ డిపాజిట్స్ని రీపే చేయడంలో ఎటువంటి డిఫాల్ట్ చేసి ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, దానికి ఎటువంటి కానీ హోల్డింగ్ సబ్సిడీ రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు. అలాంటి ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏదైనా ఉంటే, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ 5 years డెట్ బారోయింగ్స్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు మా, ట్వైస్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ 50 crores విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. అంతకన్నా ఎక్కువ కాకుండా ఉండేటువంటి ఈ 2 conditions సాటిస్ఫై చేసినటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీ డిపాజిట్స్ని నో లిమిట్ ఎంతైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. And one more thing ma, however such company shall file the details of money accepted the registrar in the specified form. ఏంటమ్మా ఫామ్? DPT 3. ఇక్కడ వచ్చిన అమెండ్మెంట్ వచ్చిందమ్మా, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. డిపాజిట్ 3 అప్లికేషన్ ఫామ్ లోనే ఇస్తాం. బట్ వన్ థింగ్, వీటిని ఫైల్ చేయడానికి డ్యూ డేట్ మా June 30. ఏంటి? June 30. అమెండ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే, ఆ DPT 3 ఫైల్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలి. ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచే ఆ ఫిగర్స్ తీసుకున్నాము అంటే, డిపాజిట్ 3లో ఏవైతే ఓపెనింగ్ బారోయింగ్స్ ఎంత, కరెంట్ ఇయర్ బారోయింగ్స్ ఎంత, రీపేమెంట్ ఎంత, క్లోజింగ్ బారోయింగ్స్ ఎంత చెప్పాలా అవుతా? ఇయర్ ఓపెనింగ్ డిపాజిట్స్, బారోయింగ్స్ అంటే డిపాజిట్, ఓపెనింగ్ డిపాజిట్స్, కరెంట్ ఇయర్ యాక్సెప్టెడ్ డిపాజిట్స్ మైనస్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ వచ్చేదేంటి? క్లోజింగ్ డిపాజిట్స్. వీటన్నిటిని ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచే తీసుకున్నాము అనే డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ అన్ అమెండ్మెంట్. ఇంతకుముందు ఏంటి, సింపుల్గా DPT 3 ఫైల్ చేస్తే చాలు అనే ఉండేది మా.
but such DPT3 has to be filed from the audited financial statements. Are you getting my word? And repayment of the deposits ma, repayment of the deposits అనేది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎలా అయితే డిపాజిట్స్ లో చెప్పారో వాళ్ళ ప్రకారం పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా పే చేయకపోతే an applicant can make an application to the tribunal and the deposit repayment reserves can be used only for the purpose of repayment of the deposits. Tenure and maximum amount. Maximum amount మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామా ప్రెసెంట్. maximum amount of deposits ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు చెప్పుకున్నామా. నెక్స్ట్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్. టెన్యూర్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ కి సంబంధించి డిపాజిట్స్ ఎంత యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. టెన్యూర్ అంటే ఐడియా ఉంది కదమ్మా, ఎంత పీరియడ్ వరకు డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మా ఏదైనా డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. మినిమం పీరియడ్ నాట్ లెస్ దెన్ 6 months. మ్యాక్సిమం పీరియడ్ 36 months. ద టెన్యూర్ మినిమం పీరియడ్ ఎంత 6 months. మ్యాక్సిమం పీరియడ్ 36 months. 36 months కన్నా ఎక్కువ టైంలో డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. అండ్ అగైన్ 6 months కన్నా తక్కువ ఉన్నటువంటి టైం పీరియడ్ ఉన్నటువంటి డిపాజిట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. బట్ హవెవర్ దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ ఎక్సెప్షన్ మా. However, the company can accept deposits even earlier than the 6 months. 6 నెలల కన్నా తక్కువ డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, కానీ అవి ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదంటే such deposits shall not exceed 10% of the aggregate paid up share capital and pre-reserve security premium account, and మళ్ళీ వాటిని 3 months కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. such deposits are repayable only on or after 3 months. అర్థమైందా? అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు, tenure, minimum, maximum, మళ్ళీ మినిమంలో స్మాల్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, మోర్ దెన్ 3 months టెన్యూర్ ఉన్న డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 10% ఆఫ్ aggregate paid up share capital plus free reserves plus security premium account. అంతకన్నా ఎక్కువ బారో చేయకూడదు. ఒకనొకప్పుడు పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ మాత్రమే ఉండేదమ్మా. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అనేది అమెండ్మెంట్ గా 4 years ముందు వచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్. ఇస్ క్లియర్? టెన్యూర్, ఎనీ డౌట్? మినిమం పీరియడ్, మాక్సిమం, వెరీ గుడ్. ఒకవేళ 6 months కన్నా తక్కువ డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 10% ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ plus free reserves and security premium. Is it clear? Come back. మా చెక్ చేసుకోండి, మీకు ఇచ్చినటువంటి షార్ట్ నోట్స్లో కవర్ అవుతుందా లేదా. లేని వాటిని జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి. సీలింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ బ్రోకరేజ్ పేయబుల్ టు ద డిపాజిట్స్. సీలింగ్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బ్రోకరేజ్ పేయబుల్ ఆన్ డిపాజిట్స్. మా ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇట్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బ్రోకరేజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ది. రేట్ అయితే వాటికి సంబంధించి చెప్పలేదమ్మా. ద రేట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద ప్రిస్క్రైబ్ రేట్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ది ఆర్బీఐ. డిపాజిట్స్ కి సంబంధించి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, బ్రోకరేజ్ ఎంత పే చేయాలి. వాటికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఆర్బీఐ ఎంత అయితే చెప్తే అంతకన్నా ఎక్కువ పే చేయకూడదు. ద నెక్స్ట్ వన్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫర్ మేకింగ్ డిపాజిట్స్. మా ఎప్పుడైతే కంపెనీ డిపాజిట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తానని సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేస్తుందో అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు మా. బట్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు డిపాజిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ ఏదైతే చెప్పామో ఆ లిమిట్ కన్నా క్రాస్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, డిపాజిట్స్ ఇన్ జాయింట్ నేమ్. ఒకవేళ జాయింట్ నేమ్తో తీసుకోవచ్చు అంటాను, ఎస్. బట్ కానీ అలాంటప్పుడు అందులో ఫస్ట్ నేమ్ ఎవరిదైతే ఉందో వాళ్ళ కమ్యూనికేట్ చేసామంటే ఇద్దరు డిపాజిట్ హోల్డర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేసినట్టే. నెక్స్ట్, నామినేషన్ డీటెయిల్స్ ఆప్టైన్ చేయాలి. రీజన్, డిపాజిట్ హోల్డర్ ఏదైనా చనిపోతే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వాలి, నామినీకి. సో దట్ ఆ డీటెయిల్స్ ఆప్టైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, డిపాజిట్ రిసిప్ట్స్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 21 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ మనీ. డిపాజిట్ రిసిప్ట్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకున్నా ఉండడానికి ఎవిడెన్స్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్. అవి సెక్యూర్డ్ అయితే సెక్యూర్డ్ అని, అన్సెక్యూర్డ్ అయితే అన్సెక్యూర్డ్ అని క్లియర్గా ఇండికేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, కంపెనీ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఎ సపరేట్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. నెక్స్ట్, ప్రీమెచ్యూర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా అంటే ప్రీమెచ్యూర్, ఎస్. ఒక పర్సన్ 36 months కి ఇచ్చాడమా, బట్ ముందే వచ్చి సార్ సంవత్సరం అయింది కదా నా డబ్బులు కావాలి నాకు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వాలా? ఇస్తారు మా కంపెనీస్ ఇస్తారు. వాటికి సంబంధించిన టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ముందుగానే ఏవైతే చెప్పారో వాటి ప్రకారం. జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే డిపాజిట్ 8% ఉంది అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 8%. 3 years కి ఇస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ 8%. ఎవరైనా ఒక 1 year కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వమని అడిగారు అనుకోండి, ఇస్తారమ్మా 2% తగ్గించిస్తారు. ఎందుకంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కదా. డిపాజిట్స్ కి టర్మ్ ని అలా బ్రీచ్ చేసినప్పుడు 2% తగ్గించి ఇస్తారు, డబ్బులు ఇస్తారు, వడ్డీ ఇస్తారు, చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్. ఏ డేట్ లోపల ఫైల్ చేయాలి? 30th June. ఆ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ 31st March వరకు ఎంతైతే డిపాజిట్ యాక్సెప్ట్ చేసాం
కరెంట్ ఇయర్ డిపాజిట్స్ ఏంటి, ఓపెనింగ్ ఏంటి, కరెంట్ ఇయర్ ఏంటి, రీపేమెంట్ ఏంటి, క్లోజర్ ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని 30th జూన్ లోపల ఫైల్ చేయాలమ్మా. ఆ DPT3 అనేది ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ DPT3 మస్ట్ బి audited information. That is nothing but such information has to be obtained from the audited financial statements. నెక్స్ట్ నో రైట్ టు ఆల్టర్. ఒకసారి అలా సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఆల్టర్ చేసేటువంటి రైట్ కంపెనీకి లేదు. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో డిపాజిట్ సపరేట్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలమా. డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్స్, డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్స్, సపరేట్ డిస్క్లోజర్ కంప్లైంట్స్ ఏదైతే ఉందో వాటిని కంప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ పీనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కంపెనీ చెప్పిన డ్యూ డేట్ లోపల పే చేయకపోతే పీనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని పే చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. అండ్ అగైన్ పనిష్మెంట్ ఫర్ కాంట్రవెన్షన్. చెప్పినటువంటి ప్రొవిజన్స్ కంప్లై చేయకపోతే దెర్ మే బే ఛాన్స్ ఆఫ్ పెనాల్టీ. దీంట్లో మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందమ్మా, డిపాజిట్స్ రీపేమెంట్ రిజర్వ్ ఎంత 20%. ఎంత డిపాజిట్స్ విచ్ హ్యాస్ టు బి రెడీమబుల్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎంతైతే రెడీమ్ చేయబోతామో అందులో 20%. ఏ డేట్ లోపల రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి? 30th ఏప్రిల్. బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ DPT3 ఫైల్ చేయడానికి డ్యూ డేట్ ఏంటి? 30th జూన్. 30th జూన్ వరకు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. ఏ డేట్ వరకు ఉన్నటువంటి డిపాజిట్స్? 31st మార్చ్. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ డేట్ వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి. అందులో న్యూ అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్పాను? ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆడిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తో DPT3 ఫైల్ చేయాలి. అండ్ వాటికి డైరెక్టర్ అండ్ కంపెనీ సెక్రటరీ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని? ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి వాటిని కన్సిడర్ చేసాం, ప్రొవైడ్ చేసాము అని. దట్ ఈస్ అన్ అమెండ్మెంట్ యాక్చువల్లీ. ఇస్ ఇట్? Maximum amount of deposits now we discussed. Tenure disclose. Next, filing the statement of deposits with the Register of Companies. 74 మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ కాదు. బట్ కానీ మీరు ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ ద 3 ఇయర్స్ లో డిపాజిట్స్ ని పే చేయాలి. ఒకవేళ ట్రైబ్యునల్ కి అప్లై చేస్తుంటే ట్రైబ్యునల్ ఎక్స్టెన్షన్ పీరియడ్ ఏదైనా చెప్పి ఉంటే ఆ డేట్ లోపల పే చేయాలి. చెప్పకపోతే పెనాల్టీ ఏంటి అనేది 74. నెక్స్ట్ 75 కూడా ఏంటి అని అంటే డ్యామేజెస్ ఫర్ ఫ్రాడ్ నథింగ్ బట్ 74 ప్రకారం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు డిపాజిట్స్ ఏదైనా ఫ్రాడ్లెంట్ ఉంటే 75 ప్రకారం పెనాల్టీ ఉంటుందమ్మా. చూడండి, 1 crore నుంచి 10 crore, ఇంప్రెషన్మెంట్ 7 years ఉందా లేదా, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ 75. నౌ ద 76 యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్. 73 ఏంటి? Prohibition on acceptance of the deposits, otherwise acceptance of deposits from the members. 74 repayment of the deposits accepted before commencement of the act. 75 damages for fraud. 76 acceptance of deposits from the public by certain companies. Now ఏ కంపెనీస్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఫస్ట్ వన్, పబ్లిక్ కంపెనీ కెన్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్. బట్ ప్రతి పబ్లిక్ కంపెనీనా అంటే నో. Net worth of not less than 100 crores, turnover not less than, that is the thing. Either net worth criteria or turnover criteria. Net worth ఎంత ఉండాలి? 100 crores, turnover 500 crores or more. ఇలా ఉన్నటువంటి కంపెనీ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ నెట్వర్క్ కంపిటీషన్ ఐడియా ఉందమ్మా. లయబిలిటీస్ రూట్. అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ ఆఫ్టర్ రిడ్యూసింగ్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అక్యుములేటెడ్ లాసెస్, వీటన్నిటి రిడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ నెట్వర్త్. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కంప్లైంట్స్ మనం ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో అవే అమ్మా. 73లో మాట్లాడుకున్నామా ప్రొవిజన్స్, ఒక 21 పాయింట్స్ సేమ్ కంప్లైన్సెస్. బట్ 1 or 2 డిఫరెన్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి మా. పబ్లిక్ కంపెనీకి మాత్రం ఇది ఒకటి మ్యాండేటరీ. రేటింగ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్, క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీతో రేటింగ్ తీయించుకోవాలి. A+, A++, AB+ అని చెప్పని డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆ రేటింగ్స్ ని బట్టి కంపెనీ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఎలా ఉంటుంది, కరెక్ట్ గా ఉంటుందా, జెన్యునా కాదనేది చెక్ చేయొచ్చు. సపోజ్ మీరు మూవీ టికెట్స్ ఉన్నాయి, మూవీ సినిమాలకి సెన్సార్ బోర్డ్ రేటింగ్స్ ఇస్తుందమ్మా, సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది. U/A అని చెప్పని సింబల్స్ ని బట్టి ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళొచ్చా, లేదు అడల్ట్స్ మాత్రమే వెళ్ళాలా, లేదు పిల్లలతో పాటు వెళ్ళొచ్చా, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. అలాగే ఒక కంపెనీ యొక్క క్రెడిట్ వర్తినెస్ ని క్రెడిట్ రేటింగ్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నోటిఫైడ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఆ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ రేటింగ్ తీసుకోవాలి. అండ్ కంపెనీ ఏదైతే సర్క్యులేట్ చేస్తారో అందులో క్లియర్ గా ఇంటిమేట్ చేయాలి.
On yearly basis, the eligible public company has to obtain credit rating, and it must be shown in circular. Is it clear? తర్వాత మా 76 వచ్చేది జస్ట్ పెనాల్టీ కాన్సెప్ట్ మా ప్రొవిజన్ ని వయలేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెనాల్టీ అప్లై అవుతుందా కంపెనీకి 1 crore నుంచి 10 crore రూపీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫీస్ డిఫాల్ట్ అయితే 7 years నుంచి 7 years వరకు ఇంప్రెషన్మెంట్ ఒకటి, పెనాల్టీ 25 lakhs నుంచి 2 crore. ఆ పనిష్మెంట్ ని ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ క్లాసెస్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోవట్లేదు, ఇండికేట్ చేస్తాను. జస్ట్ అక్కడ మీకు మిస్ అయ్యి ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే నోట్ చేసుకుంటారండి. ఇస్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ వన్? The deposits topic is over. What's the next one? And the next topic it is charge. So free charge, recharge. Right, charge. Now cool drink is also be there, no? Cool drink could release in it on the charge 20 rupees. Okay. So now what is the meaning of the charge? We will discuss in definition 2 class 16. Now section 77 to 87 deals with charge provisions. Charge is nothing but making available a property as a security against the debt, borrowing, loan, deposits, debentures is called charge. సింపుల్ గా కంపెనీ ఆస్తిని తీసుకెళ్లి తాకట్టు పెడితే ప్లెడ్జ్ మార్టగేజ్ అంటాం. ఎవరైనా సరే తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకుంటే ఏమంటాం? ప్లెడ్జ్ మార్టగేజ్ అంటాం కదా. అదే పని కంపెనీ చేస్తే ఒక చిన్న కంప్లైంట్స్ ఉంది. ఏంటి? కంపెనీ ఆర్ఓసికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సార్ మా సోన్సో ఆస్తిని ఇంత డబ్బులకి సోన్సో పర్సన్ కి తాకట్టు పెట్టాము అని ఇన్ఫార్మ్ చేసి రిజిస్టర్ చేయించాలి. దాన్నే ఛార్జ్ అంటాం. ఛార్జ్ అంటే ఒక ప్లెడ్జ్ మోటగేజ్ అనేం కాదు మా. ఛార్జ్ ప్లెడ్జ్కి ఒక మీనింగ్ ఉంది, మోటగేజ్కి ఒక మీనింగ్ ఉంది. అదే ఛార్జ్ అంటే అది ప్లెడ్జ్ అయి ఉండొచ్చు, మోటగేజ్ అయి ఉండొచ్చు, హైపోథికేషన్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఆ ఫ్యాక్ట్ ని రిజిస్టర్ చేయడాన్ని ఛార్జ్ అంటాం. అర్థమైందా? ఆ ఛార్జ్ కి సంబంధించి సెక్షన్ 77 ఏంటి? డ్యూటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు రిజిస్టర్ ఛార్జ్. కంపెనీ ఎన్ని డేస్ లో ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి? 78 అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి మా? ఛార్జ్ సంబంధించి ఎవరు అప్లై చేయాలి ఏంటి? నెక్స్ట్ 79 ఏమా? మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. సెక్షన్ 80 డేట్ ఆఫ్ నోటీస్ ఆఫ్ ఛార్జ్. 81 రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఛార్జ్ టు బి కెప్ట్ బై ద రిజిస్ట్రార్ అంటే ఆర్ఓసి ఛార్జ్ రిజిస్టర్ సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. 82 కంపెనీ టు రిపోర్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్. 83 పవర్ టు ద రిజిస్ట్రార్ టు మేక్ ఎంట్రీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్. సెక్షన్ 83 ఇట్ ఇస్ ద షియో మోటో పవర్ ఆఫ్ ద ఆర్ఓసి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. షియో మోటో పవర్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి. సెక్షన్ 83. 84 intimation of appointment of receiver or manager. 84. 85 company to report satisfaction of the charge. 86 punishment for contravention under this chapter. If there is any violation from 77 to 87, penalty will be as per 86. Next, rectification by central government. Actually charge has to be registered within the specified time. If it is not registered within the specified time, the central government has a power to extend. Such power has been conferred under section 87. Let me explain the total concept of the creation, satisfaction and modification of the charge in a simple way. So where a company borrowed money from any person, a bank or the financial institution, or from the public, or in the form of the deposit, or in the form of the debenture holders, right? When the company borrow money and made available any property as a security, you might come across, this is the concept of pledge. This is the transaction as a pledge. Yes, company borrowed money by making available company property. Again, please remember here the company property concern. It may be a company property, company associated company property, or company subsidiary company, or company holding company property, any property, and whether such property might be located in India or outside India. Even then the charge has to be created. Nothing but a fact has to be registered. Sir, we made available so-and-so property, such property belonging to our company or our associated, our subsidiary, our holding company, in such a manner.
and where it is located, whether in India or outside India. By providing all such details, company has to make an application to the ROC within 30 days. Within 30 days, company has to make an application. Thereby, ROC will issue a charge certificate. Company will issue a charge certificate. Now the person to whom charge certificate has been issued, those persons known as, they are the charge holders. They are the charge holders. Are you getting my word? So where company borrowed money from the public, bank or financial institutions or any other person, it is a responsibility of the company to create charge. Please remember, there is an amendment. Suppose such type of the money borrowed by the bank or financial institution or person notified by the RBI, creation of charge is not mandatory. Where the bank or financial institution or person notified by the RBI, creation of charge is not mandatory. Is it? Okay. Now ఇలా ROC కి 30 days ఇంటిమేట్ చేస్తే కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ROC ఏం చేస్తుంది, మా చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? సపోజ్ కంపెనీ లిక్విడేషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటే, మా కంపెనీ పొరపాటున లిక్విడేషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఇద్దరు లైన్లో ఉంటారు మా, సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ ఒకరు, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ ఒకరు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఏ లైన్ నిలబడుకోవాలి? సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. అందరికన్నా ముందు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు, ఫస్ట్ బంతిలోనే భోజనం పెట్టి పంపించేస్తారు నిన్ను. పొరపాటు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ అయితే సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ అందరూ తిని వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళేంత వరకు ఉండి తర్వాత మిమ్మల్ని కూర్చోబెడతారు. కరెక్టేనా? బోర్డ్స్ అర్థమవుతున్నాయా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ చార్జ్ సర్టిఫికేట్, you are the secured creditor, you can exercise your right against the liquidator for priority payment. ప్రయారిటీగా నాకు ఇవ్వండి, నేను సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ ను డిమాండ్ చేయొచ్చు. లిక్విడేటర్ అడుగుతారు, నువ్వు సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అంటే ఎవిడెన్స్ ఏంటి? ఇదిగోండి సార్, చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద ROC. ఓకే, గుడ్ సార్, కూర్చోండి. మీరు ఆ ప్రాపర్టీ సేల్ చేస్తే వచ్చేటువంటి డబ్బులు ఫస్ట్ నీకే ఇస్తారు. సార్ ఒకవేళ నాకు చార్జ్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఏంటి సార్ కాన్సిక్వెన్సెస్? వెన్ చార్జ్ ఇస్ నాట్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ప్రూవ్ దట్ మనీ హ్యాస్ బిన్ లెంట్ టు ద కంపెనీ, యూ కెన్ రికవర్ యాజ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. సపోజ్ కంపెనీ ఏదో చెప్పారు నీకు, ఈ ప్రాపర్టీ తాకట్టిస్తాను, ఆ ప్రాపర్టీ తాకట్టిస్తాను, కానీ నువ్వేం చేయాలి? తాకట్టిస్తానప్పుడు చార్జ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అలాంటి నాలెడ్జ్ నాకు లేదు సార్, చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు, లిక్విడేటర్ ఒప్పుకోరు. చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్, లేదు అంటే కంపెనీ డబ్బులు ఇచ్చాను ప్రూవ్ చేయి. సార్ ఇదిగోండి సార్, ఇలా ఇచ్చాను, ఇలా సంతకాలు పెట్టారు, ఓకే, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్గా కూర్చో. సార్ నాకు ప్రాపర్టీ ఇలా తాకట్టుకి ఇచ్చారు కదా, తాకట్టుకి ఇచ్చారంటే కుదరదు, చార్జ్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. సో మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లో సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ చదువుకుంటారు కదమ్మా, మీనింగ్ ఇదమ్మా అసలు. సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అంటే వాళ్ళందరి దగ్గర చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది చేతిలో. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎవరి చేతిలో చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్. అర్థమైందా? ఇలా చార్జ్ క్రియేట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? కంపెనీది. ఎవరిదమ్మా? కంపెనీది. ఒకవేళ కంపెనీ ఇలా చార్జ్ క్రియేట్ చేయకపోతే, ఇలా 30 days లో క్రియేట్ చేయలేదు, ఇలా 30 days లో కంపెనీ క్రియేట్ చేయలేదు, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు సార్? అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? Now the charge holder can make an application. Now the charge holder can make an application to the ROC. Sir, కంపెనీకి సంవత్సరం మనీ ఇచ్చాను సార్, నాకు ఇంకా మనీ ఇవ్వలేదు, చార్జ్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేయలేదు, అండ్ ఇలా అప్లై చేయాలి అని అంటే ఎన్ని డేస్ ల్యాప్స్ అయిపోయి ఉండాలి అంటే 30 days. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 30 days ఎవరిది? కంపెనీది మా. ఫస్ట్ 30 days చార్జ్ క్రియేట్ చేయకపోతేనే, కంపెనీ క్రియేట్ చేయకపోతేనే చార్జ్ హోల్డర్ ఛాన్స్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఇంటిమేట్ చేస్తే ROC ఏం చేస్తుంది మా? కంగారు పడి ఏం చేయదు మా, 14 days నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏమని? సార్ సో పర్సన్ ఇలా మనీ ఇచ్చారంట కదా, మీరు చార్జ్ క్రియేట్ చేయలేదు, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి అని చెప్పని 14 days టైం ఇస్తుంది మా. ఈ 14 days లో రెస్పాండ్ అవ్వాలి కంపెనీ డైరెక్టర్స్. ఏమని? సార్ మేము తీసుకున్నాం సార్, క్రియేట్ చేసేయండి అన్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఆన్ అప్లికేషన్ మేడ్ బై ద చార్జ్ హోల్డర్, ROC విల్ రిజిస్టర్ సచ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ చార్జ్ సర్టిఫికేట్ విల్ బి ఇష్యూడ్. అంటే చార్జ్ హోల్డర్ అప్లై చేసినా సరే ఏం జరుగుతుంది? చార్జ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది.
బట్ కంపెనీ ఒప్పుకోవాలి, డైరెక్టర్స్ ఒప్పుకోవాలి. ఓకేనా? లేదు ఒకవేళ కంపెనీ సార్ మేమే అప్లై చేసాం సార్, అప్లికేషన్ పెండింగ్లో ఉంది, పొరపాటున తెలియకుండా ఛార్జ్ హోల్డర్ అప్లై చేశారు అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఆర్ఓసి ఏం చేస్తుంది? రిజెక్ట్ చేస్తుంది. సార్ ఛార్జ్ హోల్డర్ ఆల్రెడీ కంపెనీ అప్లై చేశారు సార్, అప్లికేషన్ పెండింగ్లో ఉంది, రిజిస్టర్ చేస్తాము అని రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ హోల్డర్. Are you getting my word? You can make an application to the ROC. Thereby, ROC will register a charge and charge certificate will be issued to a charge holder. అర్థమైందా? ఇలా 14 days టైంలో కంపెనీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ కంపెనీ చేయాల్సినటువంటిది ఏంటి అని అంటే, కంపెనీ చేయాల్సింది ఏంటనంటే reimbursement of expenses. రీజన్, యాక్చువల్గా ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయాల్సింది కంపెనీగా, కంపెనీ బదులు ఛార్జ్ హోల్డర్ చేశారు కాబట్టి ఎంతైతే ఎక్స్పెన్స్ అయిందో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని రికవర్ చేసుకున్న రైట్ ఛార్జ్ హోల్డర్కి ఉంటుందమ్మా. ఇస్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ వన్, మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఏంటమ్మా? మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. Modification of charge. Company, charge holder, ROC. Already charge holder have a charge certificate. Already have a charge certificate. Suppose if there is a change in terms and conditions of the charge. Already charge register చేయించారా? క్రియేషన్ అయిపోయింది. క్రియేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. మోడిఫికేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది సార్? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ అయింది, అదర్వైజ్ పార్ట్ పేమెంట్ ఏదైనా చేశారు, లేదు చేంజ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ. ఆర్ యు గెటింగ్ మై వర్డ్? ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పార్ట్ పేమెంట్ మేడ్ బై ది కంపెనీ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ, ఇన్ ఆల్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ విల్ లీడ్ ఫర్ modification of charge. Now the same provisions as we discussed under 77 for creation of the charge, the same provisions will be applicable here for modification of charge also. Are you getting my word? Creation of charge ke provisions aithe applicable avutayo, modification of charge kuda same provisions apply avutayi. Em cheyali sir? Company within 30 days intimation or application, thereby ROC will issue a మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ సర్టిఫికేట్. ఒరిజినల్గా ఇచ్చిన చార్జ్ సర్టిఫికేట్ పోతుందమ్మా, ఇప్పుడు మోడిఫికేషన్ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి చార్జ్ సర్టిఫికేట్ చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇస్ ఇట్? సపోజ్ 10 lakhs కి చార్జ్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ అయింది, 4 lakhs ఇచ్చారనుకోండి, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 6 lakhs. మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ సర్టిఫికేట్ 6 lakhs మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. What is the next concept? What is the concept of the satisfaction of the charge? Company, charge holder, ROC. When company made full payment means, please remember, principal plus interest. When the company paid entire amount to the charge holder, now the company has to make an application to the ROC. Company has to make an application to the ROC about satisfaction of the charge. మరి ఇప్పుడు ROC ఏం చేస్తుందా? వెంటనే సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇవ్వదమ్మా. 14 days నోటీస్. ఏంటి 14 days నోటీస్? సార్ కంపెనీ మీకు డబ్బులన్నీ ఇచ్చేసారన్నారు, ఇచ్చేసారా లేదా ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇలా 14 days నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చార్జ్ హోల్డర్ సార్ ఇచ్చారు అన్నప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. ఇంకొకసారి మా ఒకవేళ కంపెనీలో అప్లై చేసేటప్పుడే చార్జ్ హోల్డర్ సైన్ పెట్టేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఆర్ఓసీలో 14 days నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్, ఆల్రెడీ చార్జ్ హోల్డర్ సైన్ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే చార్జ్ హోల్డర్ ఇలా సైన్ చేయలేదో ఆర్ఓసీ విల్ గివ్ అన్ ఇంటిమేషన్ టు ద చార్జ్ హోల్డర్ 14 days ఆఫ్ నోటీస్. నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత 14 days వరకు వెయిట్ చేస్తుందా? ఎస్, ఆ 14 days చార్జ్ హోల్డర్ నేను పే చేశాను అని చెప్పారనుకోండి, ఆర్ఓసీ విల్ ఇష్యూ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్. ఇలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఇస్తే ఇంపాక్ట్ ఏంటి?
కంపెనీ ఏ ప్రాపర్టీ ఏ అసెట్ మీద అయితే సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేశారో ఆ ప్రాపర్టీ ఇంకా ఫ్రీ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ, కంపెనీకి నచ్చినట్టుగా అమ్ముకోవచ్చు, నచ్చినట్టుగా వాడుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు, తాకట్టు పెట్టి ఏమైనా చేయొచ్చు. కానీ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసినంత వరకు ఆ ప్రాపర్టీని డీల్ చేసే రైట్ కంపెనీకి లేదు. లాజిక్ అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ చార్జ్, మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చార్జ్, సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. మ్యాటర్ క్లోజ్. చార్జ్ చాప్టర్ ఇదేమా, టోటల్ 77 to 87, 11 sections. Simple topic, charge. Is it? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మా, షార్ట్ నోట్స్లో కవర్ అయినటువంటి కంటెంట్ అన్ని కవర్ అయ్యలేదు చెక్ చేసుకోండి. ఏమైనా ఉంటే జాగ్రత్తగా వీడియో పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. So the topic it is charge. Meaning of charge. Meaning of charge means any interest or lien created on the property or assets of the company or any of its undertaking both as a security including mortgage. కంపెనీ ప్రాపర్టీ కానీ లేదు తన అసోసియేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైనా సరే తాకట్టు పెడితే చార్జ్ క్రియేట్ చేయాలి. Is it? Now the classification of charge. There are two types of the charges. Those are fixed charge and floating charge. Sir, fixed charge ki floating charge difference enti? ఒక చార్జ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ప్రాపర్టీని డీల్ చేసే రైట్ కంపెనీకి లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ చార్జ్. సపోజ్ కంపెనీకి ఒక ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఉందిమా, వాటిని బ్యాంక్ దగ్గర తాకట్టు పెట్టి ఒక 5 లక్షలు తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఆ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అమ్మే రేట్ కంపెనీకి లేదు, డీల్ చేసే రైట్ లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ చార్జ్. మరి ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ అదే కంపెనీ దగ్గర గోడౌన్లో ఎప్పుడు 30 lakhs స్టాక్ ఉంటుంది. నా బ్యాంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళి 10 lakhs లోన్ అడిగారు, హ్యాపీగా ఇస్తారుగా. హైపోతికేషన్, ఓకే సార్ ఎప్పుడు మీరు 30 lakhs స్టాక్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు నేను 10 lakhs ఎందుకు ఇవ్వకూడదు, ఇదిగోండి తీసుకోండి, నేను 10 lakhs లోన్ ఇచ్చారు మా. ఇప్పుడు ఆ 10 lakhs లోన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ 30 lakhs స్టాక్ ఎప్పుడు గోడౌన్లోనే ఉంటుందా? సేల్ అవుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏంటి? ఏ ప్రాపర్టీ పైన అయితే సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేశారో, ఏ ప్రాపర్టీ పైన అయితే ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ప్రాపర్టీని డీల్ చేసే రైట్ కంపెనీకి ఉంటే ఆ ఛార్జ్ ఏమంటాం? ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్. దట్స్ ఇట్ మా. రైట్? ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్, ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీద క్రియేట్ చేసేది కాదు, ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ అంటే కరెంట్ అసెట్స్ మీద క్రియేట్ చేసేది కాదు. చాలా మంది అలా చెప్తూ ఉంటారు మా, కానీ జనరల్గా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ అయితే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీద, ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ అయితే ఫ్లోటింగ్ అసెట్స్ మీద, ఏవైతే డెటార్స్ స్టాక్ వీటి మీద క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అలా చేయాలనే ఏమీ లేదు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? So fixed charge, it is a legal charge, floating charge is an equitable charge. And next, crystallization of charge. Do you have a knowledge about the crystallization of charge? Crystallization of floating charge. Suppose banker దగ్గర మా స్టాక్ 30 lakhs ఉంది, లోన్ ఎంత తీసుకున్నాం? 10 lakhs. మా వినాలి, యాక్టివ్గా వినాలి, ఎవరబోతున్నారు? ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ రైట్. 30 lakhs అసెట్స్ ఉన్నాయి, స్టాక్ 30 lakhs స్టాక్ ఉంది మా. ఎంత తెచ్చుకున్నాం మనీ? 10 lakhs. మన అసెట్స్ తో డీల్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. ఎప్పుడైతే మన ఈఎంఐ కరెక్ట్గా పే చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ కరెక్ట్గా పే చేస్తాం, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని కంప్లై చేస్తున్నాం, అంతవరకు బ్యాంకర్ వచ్చి ఆ స్టాక్ని డీల్ చేసే రైట్ లేదు. అంటే కంపెనీకి ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, స్టాక్ని అమ్ముతూ ఉండొచ్చు, కొంటూ ఉండొచ్చు. ఏదైనా డిఫాల్ట్ చేస్తే ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్. అంటే ఏమవుతుందమ్మా? ఆ అసెట్స్ ఆ స్టాక్ ని డీల్ చేసే రేట్ కంపెనీ కోల్పోతుంది. అంటే అప్పుడు ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ ఎట్లా కన్వర్ట్ అయిపోయినట్టు? ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ గా కన్వర్ట్ అయినట్టు. అలా ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ గా కన్వర్ట్ అయితే దాన్నే క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటారు. రైట్? ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ చూపించానా? ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్, ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్, crystallization of charge, circumstance of crystallization. If the company wound up, company ceases to carry business, receiver is appointed, where any default is made, in all those situations what will happen? The floating charge will be converted into fixed charge. That is the concept of the crystallization of charge. 3 marks question ki important ma. What is the meaning of the floating charge, fixed charge antu untaru. Explanation ichchanu, okasari go through avandi. Next, section 77, registration of charge. When the company made available a property as a security, it is the responsibility of the company to create a charge within 30 days. Ma,
చార్జ్ క్రియేటెడ్ బిఫోర్ 2/11/2018 ఉందా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. చార్జ్ క్రియేట్ చేస్తే ఎన్ని డేస్లో రిజిస్టర్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 30 days. ఒకవేళ జరగలేదు, ఇఫ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ 30 days, నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ ఇన్ నెక్స్ట్ 30 days అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ 30 daysకి నార్మల్ ఫీజు మా, ఎటువంటి ఫీజు ఏమీ లేదు. 30 days దాటితే నెక్స్ట్ 30 daysకి అడిషనల్. అప్పటికి అంటే జరగలేదు, అప్పటికి జరగలేదంటే ఏంటి? 60 daysలో కూడా జరగలేదు. అప్పుడు రిజిస్టర్ విత్ ఇన్ ఏ ఫర్దర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 60 days విత్ అడ్వలరం. అడ్వలరం అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్, వాల్యూ మీద ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్. సపోజ్ 10 lakhs ఉందనుకోండి ఛార్జ్ అమౌంట్, దాని మీద ఒక 1% అన్నారనుకోండి 10,000. అలా ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్తో పే చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వలరం రేట్. సో ఫస్ట్ 30 days మా నార్మల్ ఫీ, నెక్స్ట్ 30 days అడిషనల్ ఫీ, నెక్స్ట్ 30 days అంతేనా, నెక్స్ట్ 60 days మా, నెక్స్ట్ 60 days అడ్వలరం ఫీ. ఈవెన్ అప్పటికి కూడా కుదరకపోతే మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 87. ఇస్ ఇట్? అండ్ మా ఇలా డిలే పీరియడ్ ఉంటే డైరెక్టర్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఒక లెటర్ ఇవ్వాలి. ఏమని? సార్ ఇలా లేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఎఫెక్ట్ కాలేదు అని. సపోజ్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ నీ దగ్గర మనీ బారో చేశాను మా, నీకు ఫస్ట్ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక అసెట్ మీద, బట్ నీ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయడం డిలే చేసి వేరే వాళ్ళ దగ్గర రెండోసారి డబ్బులు తీసుకొని ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశాను. అదే ప్రాపర్టీ మీద చేయొచ్చు మా, ఒకే ప్రాపర్టీ మీద 2 or 3 ఛార్జెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకొని ఫస్ట్ ఛార్జ్ ఆయన క్రియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనీ తీసుకున్నామో ఆయనకి ఫ్రాడ్ చేసినట్టుగా, ఇబ్బంది పెట్టినట్టే కదా. సో ఎక్కడైనా డిలే జరిగితే డైరెక్టర్ కంపెనీ సెక్రటరీ క్లియర్గా డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని? సార్ ఇలా డిలే చేయడం వల్ల ఆ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ మేమేమీ ఎఫెక్ట్ చేయలేదు అని అఫిడవిట్ ఇవ్వాలి. ఫ్యూచర్లో ఏదైనా తేడా జరిగింది అనుకోండి ఆ డైరెక్టర్కి సెక్రటరీకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకోసం అఫిడవిట్. లాజిక్ అర్థమైందా? రైట్. అండ్ సెక్షన్ 77 ఇట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ మా. Next, 78. Recourse available to the holder in case of non-registration of charge. 77 creation of charge గా, 78 ఏంటి? recourse available to the charge holder. అంటే charge ని రిజిస్టర్ చేయలేదు, charge holder ఏం చేయొచ్చు? ROCకి అప్లై చేయొచ్చుగా. Is it? That is recourse available to the charge holder, section 78. Next, 79. Modification of charge. Modification of charge జరిగినప్పుడు ఎలా ఇంటిమేట్ చేయాలంటే చెప్పుకున్నామా? సేమ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ చార్జ్కి ఏ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయో మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ కూడా సేమ్ ప్రొవిజన్స్. Is it? Section 88 ma. Date of notice of charge. ఏ రోజైతే చార్జ్ క్రియేట్ చేశారో ఆ రోజే అది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ అవుతుంది. ఆ కంపెనీతో అసెట్స్ తో డీల్ చేసే వాళ్ళందరికీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఏమని? ఆ ప్రాపర్టీ పైన చార్జ్ క్రియేట్ అయింది అని. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కంపెనీకి వెళ్ళాం, ఒక అసెట్ కొంటున్నాం. ఆ అసెట్ కొనేటప్పుడు దాని మీద ఆల్రెడీ చార్జ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, మనం కొనగలమా? నో. పోనీ కొనేటప్పుడు మనల్ని తెలుసుకోవాలా వద్దా? ఏమని? ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశారు లేదని తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకోకుండా కొనేసాం, ఫ్యూచర్లో ఛార్జ్ హోల్డర్ వచ్చి మనల్ని అడిగాడు, మనం ఇస్తామా? ఇవ్వమంటాం, కానీ ఇవ్వాల్సి వచ్చుద్దేమో. సపోజ్ అప్పుడు మనం ఏమంటాం? నాకేం తెలుసుద్ది సార్, నాకేం తెలుసు సార్ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశారని. అందుకే ఏమంటున్నారంటే సెక్షన్ 80 ఏమని చెప్తుందంటే డేట్ ఆఫ్ నోటీస్ ఆఫ్ చార్జ్. ఏ రోజైతే చార్జ్ రిజిస్టర్ చేయబడిందో ఆ రోజు అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చినట్టే ఇట్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. నువ్వు కంపెనీ దగ్గర అసెట్ పర్చేస్ చేయడానికన్నా ముందు నువ్వు ఆర్ఓసీని అడిగావు అనుకో, ఆర్ఓసీ నీకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సెక్షన్ 81 ఏంటి చెప్పండి? రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జ్ టు బి మెయింటైన్ బై ఆర్ఓసీ. సో ఆర్ఓసీ చార్జ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. నువ్వు అడిగితే నీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఆ ప్రాపర్టీ మీద చార్జ్ ఉందా లేదా అని. అంతేకాని నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకూడదు. ఏమని? నాకు చార్జ్ గురించి తెలియకుండా కొన్నాను సార్ అలా ఇలా అని చెప్పని. సో సెక్షన్ 80 డేట్ ఆఫ్ నోటీస్ ఆఫ్ చార్జ్. 81 మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద చార్జ్ రిజిస్టర్ బై ద ఆర్ఓసీ. 82 సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. కంపెనీ ఒకసారి రీపేమెంట్ చేసేస్తారు అనుకోండి, మా సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఇష్యూ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 82. నెక్స్ట్ 83 షియోమోటో పవర్ ఆఫ్ ఆర్ఓసీ టు ఇష్యూ ఏ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్. సార్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? కొన్ని ఫ్రాడ్లెంట్ సిచ్యువేషన్స్, కంపెనీ డబ్బులు పే చేశారు లేదా కంపెనీ అసెట్ ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశారు. అలాంటప్పుడు ఆర్ఓసీకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా తెలిస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఏంటి? సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ యాజ్ వెల్ as చార్జ్ హోల్డర్ కూడా ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. ఏమయ్యా చూసుకో, నీకు తెలియట్లేదు, నిద్రపోతున్నట్టున్నావు, నిద్రలేయి. నీకు ఏ ప్రాపర్టీ అయితే తాకట్టు ఇచ్చారో ఆ ప్రాపర్టీని ఏం చేస్తుంది కంపెనీ? ఎవరికి అమ్మేస్తుంది. ఇదిగో సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇస్తున్నాను. అప్పుడు చార్జ్ హోల్డర్ అడిగే ఆర్ఓసీని, సార్ మీరేం చేస్తున్నారు సార్? మా మాట చెప్పచ్చు కదా సార్, గట్టిగా మీరు అరవచ్చు కదా సార్, తిట్టచ్చు కదా.
రిమెంబర్ ఐఎమ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ. ఇంట్లో నాన్న లాంటి వాడిని, పిల్లల్ని పెద్ద కొట్టను తిట్టను, చెప్తూ ఉంటాను అంతే. రైట్, నీకు అంతగా కోపం అయితే కంప్లైంట్ వెళ్ళి ట్రైబ్యునల్ దగ్గర అమ్మ దగ్గర ట్రైబ్యునల్ మంచిగా వార్నింగ్ ఇచ్చుద్ది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో 83లో ఉన్న పవర్ ఏంటి అంటే షియోమోటో పవర్. యాక్చువల్గా సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి? కంపెనీ హ్యాస్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద ఆర్ఓసి. బట్ కంపెనీ ఆ ప్రాపర్టీని సేల్ చేసేసాడు, లేదు టోటల్ పేమెంట్ ఇచ్చి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. సో దెర్ ఇస్ అ రీజన్ టు బిలీవ్ దట్ ద చార్జ్ హ్యాస్ బీన్ డిశ్చార్జ్. అలాంటప్పుడు ఆర్ఓసి ఏం చేయొచ్చుమా? ఎవరు అప్లై చేయకపోయినా షియోమోటో పవర్తో ఛార్జ్ని డిశ్చార్జ్ చేసి ఎవరైతే ఛార్జ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఛార్జ్ హోల్డర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారు? వెంటనే వాకింగ్ జాయింగ్ కాదు మా, కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్తారు. సార్ సాటిస్ఫాక్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఏంటి? ఆర్ఓసి మాకు ఇంటిమేట్ చేసింది. అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ కంపెనీ దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు ఎన్కాష్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో సెక్షన్ 82 ప్రకారం ప్రొసీజర్ ప్రకారమే సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ ఉన్నా ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ లేకున్నా షియోమోటో పవర్తో ఛార్జ్ని డిశ్చార్జ్ చేసేటువంటి రైట్, సారీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ ఇష్యూ చేసేటువంటి రైట్ ఆర్ఓసికి ఉంది. దట్ ఈస్ సెక్షన్ 83. నెక్స్ట్ 84. ఏమో 84, ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ రిసీవర్ ఆర్ మేనేజర్ టు ద కంపెనీ అండ్ ద రిజిస్ట్రార్. మా ఛార్జ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేశారు, ఆ ప్రాపర్టీ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు, వడ్డీ ఇవ్వట్లేదు, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇవ్వట్లేదు, ఛార్జ్ హోల్డర్ ఏం చేయొచ్చు? మా ఒక రిసీవర్ని మేనేజర్ని అపాయింట్ చేసి అమ్మేయచ్చా లేదా? అప్పుడు లిక్విడేటర్ అవసరం లేదు. మా కంపెనీ లిక్విడేట్ అయితే లిక్విడేటర్ కావాలి. కంపెనీలో ఒక ఆస్తి ఒక అసెట్ అమ్మేటప్పుడు లిక్విడేటర్ కావాలా? నో. ఇప్పుడు సపోజ్ మనమే డిబెంచర్ హోల్డర్స్ 100 కోట్లు ఇచ్చాం కంపెనీకి, అసెట్ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశారు, వడ్డీ ఇవ్వట్లేదు, ఏం చేద్దాం? అసెట్ నమ్మేద్దాం. ఇప్పుడు అసెట్ నమ్మేటప్పుడు మనందరం పోదామా? సపోజ్ 100 కోట్లు డిబెంచర్స్ అంటే మనం 1 కోటి మంది ఉన్నాం, వెళ్దామా కంపెనీ దగ్గరికి? నో. మరి ఏం చేద్దాం? మనందరం డిబెంచర్ ట్రస్టీకి చెప్పి, బాబు నాన్న డిబెంచర్ ట్రస్టీ నిద్రపోమాకు, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఒక రిసీవర్ని మేనేజర్ని అపాయింట్ చేయి, రిసీవర్ మేనేజర్తో అసెట్ నమ్మించు, వచ్చిన డబ్బుల్ని మాకు ఇప్పించు అన్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఒక రిసీవర్ మేనేజర్ అపాయింట్ చేసామా లేదా ప్రాపర్టీకి? ఇప్పుడు ఆ రిసీవర్ మేనేజర్ ఏం చేయాలంటే కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఏమని? సార్ నన్ను రిసీవర్ మేనేజర్గా అపాయింట్ చేశారు మీ అసెట్ అమ్మడానికి. ఆ అసెట్ అమ్మడానికి వేరే ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? అవును సార్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశారు, డబ్బులు ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి రైట్ ఉంది. రైట్, ఇలా కంపెనీకి ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఆర్ఓసికి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎవరెవరికి? కంపెనీకి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ఓసికి, ఇద్దరికి ఇంటిమేట్ చేయాలి. టోటల్గా తన వర్క్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయి రావాల్సిన డబ్బులన్నీ ఎవరికెవరికైతే ఇవ్వాలో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసి తన కమిషన్ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆర్ఓసికి కంపెనీకి మళ్ళీ బాయ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి. వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చాను సార్ అటెండెన్స్ వేసుకోవాలి, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కంపెనీకి ఆర్ఓసికి బాయ్ బాయ్ చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 84, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ ఆర్ మేనేజర్. మా రిమెంబర్ సెక్షన్ 84 అనేది ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన రిసీవర్, ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన మేనేజర్, అక్కడ వరకే మనం మాట్లాడుతాం. కంపెనీతో సంబంధం లేదు ఆయనకి, ఆ అసెట్ వరకే. బాబు కంపెనీలో నీకేం కనబడుతుంది? నాకేం కనబడట్లేదు సార్, అసెట్ ఒకటే కనబడుతుంది. నువ్వే రిసీవర్, నువ్వే మేనేజర్, ఇంకేం కనబడకూడదు మనోడికి. ఎందుకంటే తను అపాయింట్ చేసింది దేనికి? ఆ అసెట్ని డిస్బర్స్ చేయడానికే కదా. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 84 మా. 85 ఏంటి ఏమా? మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ చార్జ్ రిజిస్టర్ బై ద కంపెనీ. 81 ప్రకారం ఆర్ఓసి మెయింటైన్ చేయాలి, 85 ప్రకారం కంపెనీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇట్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు మెయింటైన్ చార్జ్ రిజిస్టర్. నెక్స్ట్ 86 మా, పెనాల్టీ ఫర్ వయలేషన్. ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు ప్రొవిజన్స్ కంప్లై చేయకపోతే కంపెనీకి 5 lakhs వరకు అమ్మ, ఆఫీసర్ డిఫాల్ట్కి 50,000 రూపీస్ పెనాల్టీ. దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ మళ్ళీ ఫ్రాడ్ ఉంటే 447, ఐడియా ఉందా? అప్ టు 10 lakhs, రైట్? 10 lakhs ఆర్ బియాండ్ ఆర్ 1% ఆఫ్ ద టర్న్ ఓవర్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, 3 parts డివైడ్ చేసి నేర్చుకున్నాం. 447 ప్రాస్పెక్టస్ చాప్టర్లో మా సెక్షన్ 34, 35 దగ్గర చెప్పాను, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 87, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సపోజ్ ఏదైనా సరే ఛార్జ్లో క్రియేట్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ అయినా సరే, మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ అయినా సరే, ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైం లిమిట్లో చెప్పలేదు, చేయలేదు అని అనుకోండి, యూ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్లై చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాటికి సంబంధించిన పెనాల్టీ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. డైరెక్టర్కి సెక్రటరీకి ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారమ్మా, మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. బట్ అలా అప్లై చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ డైరెక్టర్ సెక్రటరీ క్లియర్గా డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని? సార్ ఇటువంటి ఫ్రాడ్లెంట్ ఇంటెన్షన్ లేదు, ఇప్పుడు ఎవరికైతే చార్జ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో లేదా డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నామో ఆ పర్సెంటేజ్ని ఎఫెక్ట్ చేయలేదు, సో రీజన్ వల్ల ఇలా జరిగిపోయింది సార్. సపోజ్ కంపెనీలో అందరికీ కరోనా వచ్చింది సార్, వెళ్ళిపోయారు, చనిపోయారు, డైరెక్టర్స్ ఎవరు రావట్లేదు, అందరూ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే లోపల ఒక 1.5 year పట్టింది. ఈ రోజు ఒక్కసారి బుక్స్ అన్ని చూస్తే చార్జ్ వాటికి సంబంధించి సాటిస్ఫాక్షన్ క్రియేట్ చేయలేదు, క్రియేట్ చేయాల్సిన వాటికి చార్జ్ క్రియేట్ చేయలేదు, లేట్ అయిపోయింది సార్. టైం లిమిట్ ఏమో అక్కడ ఏం చెప్పారు? 77, 30, 30, 60 చెప్పారు. అంటే అక్కడ ఎంతవరకు ఉంది? 120 days ఉంది.
ఎక్కడ మన ఇంట్లో ఎక్కడమ్మా 77 మా క్రియేషన్ ఆఫ్ చార్ట్ 77 లో చదువుకున్నాగా ఫస్ట్ 30 days నార్మల్ ఫీ నెక్స్ట్ 30 days అడిషనల్ ఫీస్ నెక్స్ట్ 60 days అడ్వలరం ఫీ గుర్తుందా 30 30 60 అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గుర్తు రావాలమ్మా యూ హ్యావ్ టు ఓకే రైట్ అలా క్రియేట్ చేయలేనప్పుడు సెక్షన్ 87 ద్వారా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ వి కంప్లీట్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ది చార్జ్ ఎనీ డౌట్స్ the next topic it is share capital section 43 తో మొదలైతే ఎక్కడండి అవుతుందా సెక్షన్ 70 ఏనా మధ్యలో ఏమైనా 1 or 2 fill in the blanks ఉంటే సెపరేట్ టాపిక్ గా డివైడ్ చేసి ఉంటానమ్మా అదర్వైజ్ సెక్షన్ 43 నుంచి 70 వరకు షేర్ క్యాపిటల్ 42 వరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందా ఫాస్ట్ గా చెప్పండి 23 ఏంటి 24 25 26 27 28 offer of sale 29 30 31 sell prospectus 32 33 34 criminal liability 35 36 punishment for fraudulently inducing a person 37 action by the affected persons or remedy available to the affected persons 38 punishment for personation 39 allotment of securities 40 listing of securities in one or more recognized stock exchanges and then 40 subsection 6 underwriting 41 GDR global deposit receipts 42 43 అంతేనా ఇక్కడ 43 మా ఇప్పుడు మనం 77 నుంచి 87 క్లోజ్ చేసామా 77 ఏంటి registration of charge 78 recourse available to the charge holder 79 modification of charge 80 date of notice of charge 81 register of charge to be kept by the ROC 82 satisfaction of charge 83 sheer motor power of ROC to issue satisfaction of charge 84 that intimation about appointment of the receiver or manager 85 maintenance of charge registered by the company 86 punishment for non-compliance of the 77 to 87 87 rectification of charge registered by the central government అంతేనా 77 to 87 అయిపోయిందా now ఇప్పుడు 43 కి వచ్చాం అంతేనా రైట్ 43 kinds of share capital ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా షేర్ క్యాపిటల్స్ 2 ఏనా షేర్ క్యాపిటల్ ని క్యాపిటల్ షేర్ గా డివైడ్ చేశాను వెంటనే షేర్ క్యాపిటల్ ఉన్నాయంటే అక్కడ 2 కనబడుతున్నాయి 2 రైట్ capital it is raised by the issue of the share and share a share is the smallest unit into which a capital of the company is divided మా క్యాపిటల్ ని రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు మా కలెక్టివ్ అమౌంట్ షేర్ హోల్డర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి స్టాక్ క్యాపిటల్ ని క్యాపిటల్ అంటాం కలెక్టివ్ అమౌంట్ ని ఒకటి లేదు కంపెనీ ఏదైతే రైజ్ చేసిందో రైజ్ చేసినటువంటి అమౌంట్ ని క్యాపిటల్ అంటాం ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు వేరు నెక్స్ట్ షేర్ అంటే ఏంటి టోటల్ క్యాపిటల్ ని స్మాల్ యూనిట్ ఫేస్ వాల్యూ ఏదైతే డివైడ్ చేసో ఒక ఫేస్ వాల్యూ షేర్ అలా చెప్పొచ్చు లేదు ఒక పర్సన్ కి కంపెనీలో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది ఆ కంపెనీలో నీ షేర్ ఎంత ఉంది 15% 20% 30% అంటుంటారు అలా ఒక పర్సన్ కి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా షేర్ అనే వర్డ్ తో మెజర్ చేస్తారు సో షేర్ మీన్స్ ఏ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఇంటూ విచ్ ఏ క్యాపిటల్ హాస్ బీన్ డివైడెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి మెజర్డ్ a person interest in the company will be measured in the name of share is it అర్థమైతే వెరీ గుడ్ అర్థం కాకపోతే ఇంకా వెరీ గుడ్ సో ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎలా డివైడ్ చేస్తారు ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈక్విటీ మీన్స్ with voting rights with differential rights as to the dividend equity rights equity share capital ante which is not a preference share capital actually which is not a preference share capital mar preference share capital means that part of the share capital of the company which carries or would carry a preferential rights with respect to the payment of the dividend or repayment of the capital liquidation అప్పుడు క్యాపిటల్ పే చేయడానికి ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్ ఉన్నా డివిడెండ్ పే చేసేటప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కన్నా ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్ ఉన్నా ఈ టూ సిచ్యువేషన్ లో వాటిని ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం ఎస్హెచ్ and equity share capital ante other than preference having voting rights or differential rights as to the dividend
యాక్చువల్లీ ఈక్విటీ షేర్స్ 2 టైప్స్ మా, విత్ ఓటింగ్ రైట్స్, విత్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్. సార్ ఈక్విటీ షేర్స్ లో 2 రకాలు ఏంటి, ఇప్పటివరకు మేము ఎప్పుడు వినలేదు. మీరు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాప్ లో రకరకాలుగా ఉంటారు. రెడీమబుల్, ఇర్రెడీమబుల్, కుములేటివ్, నాన్ కుములేటివ్, ఇంకా కన్వర్టబుల్, నాన్ కన్వర్టబుల్, ఇలాంటివి ఉంటారు. మరి ఈక్విటీ షేర్స్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఈక్విటీలో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా, విత్ ఓటింగ్ రైట్స్, విత్ డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్. అంటే ఏంటి సార్, సపోజ్ మీరే ఈక్విటీ షేర్స్ మా స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు, మీ అందరికి షేర్స్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్నాయి. 10 ఏళ్ళు కంపెనీ కోసం కష్టపడ్డారు, ఎదిగారు మా, మంచిగా ఈ రోజు కంపెనీ వెళ్తుంది. ఈ రోజు కంపెనీ డబ్బులు అవసరమై పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తున్నాం. అలాంటి మాత్రాన ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే షేర్ హోల్డర్స్ కి మీకు ఈక్వల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇచ్చారనుకో ఏమవుతుంది, మీరు కంపెనీకి సంబంధించిన ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్, వాల్యూస్ చాలా కాపాడుకుని చుట్టారు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు డబ్బుల కోసమే ఆలోచిస్తారు. అలాంటప్పుడు మీ వాల్యూ కోల్పోతారా లేదా? అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, వచ్చేటువంటి షేర్ హోల్డర్స్ కి, సార్ మీకు ఈక్విటీ షేర్సే, డివిడెండ్ ఉంటుంది, ఓటింగ్ ఉంటుంది, కానీ మాకు 2 ఓట్లు ఉంటే మీకు 1 ఓటే, మాకు 10 ఓట్లు ఉంటే మీకు 1 ఓటే, ఇలా డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వచ్చు అంటాను. ఎస్, టాటా కంపెనీకి సంబంధించి ఉన్నాయమ్మా డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంది, నార్మల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంది. నార్మల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్నటువంటి షేర్ 600 రూపాయలు కోట్ అవుతే, డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉన్నటువంటి షేర్ ఒక 350 దగ్గర కోట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓటింగ్ రైట్స్ అంత వాల్యూ. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో షేర్స్ విత్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. నెక్స్ట్ మై ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఎలా ఇష్యూ చేయొచ్చు ఏంటి? ఇలా ఇష్యూ చేయాలంటే పాస్ చేయాల్సిన రెజల్యూషన్ ఆర్డినరీ. ఇప్పటి వరకు అన్ని స్పెషల్ రెజల్యూషన్, అన్ని స్పెషల్ దోశలే. ఇప్పుడు వచ్చేది మాత్రం ఆర్డినరీ. ఏంటి ఆర్డినరీ? మీకు ఇప్పుడు గుర్తుంటే నేను 2 ఏరియాస్ లో ఆర్డినరీ చెప్పాను మా. 3 ఏరియాస్. నెంబర్ 1, వేర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గివెన్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద నేమ్ క్లాస్. Number 2, existing company made an application to the central government and now the central government given directions for alteration of name. Number 3, you obtain the name by providing of the false information. ROC given directions for alteration of the name class. 3 నేమ్ సంబంధించింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా ఆర్డర్ వేసినా, ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ అప్లై చేయడం వల్ల నీకు ఆర్డర్ వేసినా, లేదు ఆర్ఓసీఏ బాబు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు మార్చుకోమని చెప్పినా, ఈ 3 సిచ్యువేషన్ లోను ఆర్డినరీ. ఒకవేళ నేమ్ నిన్ను వాలంటరీగా మార్చుకోవాలంటే మాత్రం స్పెషల్ రిజల్యూషన్ ప్లస్ విత్ మసాలా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ అప్రూవల్. ఐడియా ఉందా? ఆ 3 ఏరియాస్ లో ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ చెప్పాను. అది తర్వాత ఇది ఏంటిది? డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటాను. ఎస్, బట్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ చాలు. మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఎంత? 74% of the total voting power, including voting power in respect of the equity shares with differential rights. Total differential rights should not exceed 74% of the total voting power. సార్ వాటి మీద లాజిక్ ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఏం అడగమాకండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 74% ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్, అంతకన్నా ఎక్కువ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, కంపెనీకి ట్రాక్ రికార్డ్, డిస్ట్రిబ్యూటబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఉండాలి. ఇంతకుముందు ఆ ప్రొవిజన్ ఉండేది, నౌ ఇట్ ఈస్ రిమోవ్డ్. ప్రీవియస్ 3 years లో డిస్ట్రిబ్యూటబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏం చేయొచ్చు? డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, నో డిఫాల్ట్ ఇన్ ఫైలింగ్. డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయాలి అని అంటే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని, యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ని ఫైల్ చేయడంలో ఎటువంటి డిఫాల్ట్ చేసి ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, రీపేమెంట్, డివిడెండ్ ని రీపే చేయడంలో కానీ, మెచ్యూర్డ్ డిపాజిట్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్స్ కి డివిడెండ్ ని పే చేయడంలో కానీ, పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుని రీపే చేయడంలో కానీ, స్టాచ్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్స్, ఎంప్లాయీస్ బోనస్, గ్రాట్యుటీ, పిఎఫ్, నెక్స్ట్ ఐఈపిఎఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఇవేవి వైలేట్ చేసి ఉండకూడదు. అప్పుడే డిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చమ్మా. ఒకవేళ ఇలాంటివి డిఫాల్ట్ చేసి ఉంటే 5 ఏళ్ళు వెయిట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి? మేడ్ గుడ్ చేసిన తర్వాత, అవి కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత 5 ఏళ్ళు వెయిట్ చేసి అప్పుడు కావాలంటే డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. దాంతోపాటు ఈ యాక్ట్స్ ప్రకారం ఏ పెనాల్టీ ఉండకూడదు. ఆర్బీఐ యాక్ట్ కానీ, స్కెరా యాక్ట్, ఫెమా యాక్ట్ అండ్ స్పెషల్ యాక్ట్ ఇంకేమైనా ఉంటే వీటన్నిటి ప్రకారం ఎటువంటి పెనాల్టీస్ ని లెవీ చేసి ఉండకూడదు. ప్రివిలేజ్, హోల్డర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ షల్ ఎంజాయ్ ఆల్ అదర్ రైట్స్. ఓన్లీ ఆ ఓటింగ్ రైట్స్ మాత్రమే వేరు, మిగిలినంతా సేమ్. సార్ నేను అందరితో పాటు డివిడెండ్ తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవయ్యా. సార్ అందరితో పాటు నేను వచ్చి కూర్చోవచ్చా ఓటింగ్ రైట్స్ కి? కూర్చో, కానీ ఓట్లు మాత్రం వేరుగా ఉండొచ్చు అంతే. సార్ అందరితో పాటు నేను టీ తాగచ్చా, కాఫీ తాగచ్చా, బిర్యానీ తినచ్చా కంపెనీలో? అరే నువ్వు మెంబరే, నేను మెంబరే, అన్ని సేమ్ రైట్స్, ఒక్కటే డిఫరెంట్. ఏంటది అమ్మా? ఓటింగ్ రైట్స్. గుడ్ మా. సో డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ 43 is over. Next 44 ఏంటి? నేచర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్. నేచర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్. షేర్స్ ఆర్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఇన్ ద మేనర్ యాజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఏఓఏ. కరెక్టా కాదమ్మా? పబ్లిక్ కంపెనీ షేర్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ ట్రాన్స్ఫరబుల్, ప్రైవేట్ కంపెనీ షేర్స్ ఆర్ restricted as specified in AOA.
గుర్తుందా? సో సెక్షన్ 43 ఏంటి? కైండ్స్ ఆఫ్ షేర్స్, ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ మాట్లాడుకున్నామా? నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 44 ఏంటి? నేచర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్. నెక్స్ట్ 45 అండ్ 46 నెంబరింగ్ ఆఫ్ షేర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ సర్టిఫికేట్, ఫార్మ్స్ అండ్ కంటిన్యూ. 45 మా నెంబరింగ్ ఆఫ్ షేర్స్. కంపెనీ ఇష్యూ చేసేటువంటి ప్రతి షేర్ కి నెంబరింగ్ డిస్టింగ్ నెంబర్ ఉండాలి. వాటిని ఫోలియో నెంబర్ అని కూడా అంటారు మా. ఎవ్రీ షేర్ సర్టిఫికేట్ మస్ట్ కన్సిస్ట్ డిఫరెంట్ నెంబర్, సీరియల్ నెంబర్. దట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 45. 45 ప్రకారం ఏం జరగాలి? సపరేట్ గా షేర్స్ ఫోలియో నెంబర్ మెయింటైన్ చేయాలి. కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే ఫిజికల్లో షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు. మరి డిమెటలైజ్ ఫామ్ లో ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏంటి సార్? సెక్షన్ 29 ప్రకారం డిమెటలైజ్ ఫామ్ లో ఇష్యూ చేస్తే 45 అప్లై కాదు మా. రీజన్, అలాంటప్పుడు ఆ షేర్స్ అన్నింటిని మెయింటైన్ చేసేది ఎవరంటే డిపాజిటరీస్, సిడిఎస్ఎల్ అండ్ ఎన్ఎస్డిఎల్. ఐడియా ఉందా? వాళ్ళు ఎవరంటే నాకు కూడా తెలియదు, మా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. సిడిఎస్ఎల్ అండ్ ఎన్ఎస్డిఎల్ గుర్తుందా? క్లాస్లో గంటల తరబడి చెప్పుకొని ఉంటాం వాటి గురించి ఏదైనా గుర్తుంటే, రైట్? సో దట్ అలాంటప్పుడు షేర్స్ నెంబరింగ్ అంతా మెయింటైన్ చేసేది డిపాజిటరీస్, కంపెనీ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెక్షన్ 45 ప్రకారం ప్రతి షేర్స్ కి నెంబరింగ్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన కంపెనీస్ ఏవి అని అంటేను, ఏ కంపెనీస్ అయితే డిమెటలైజ్ ఫామ్ లో మెయింటైన్ చేయట్లేదు, ఫిజికల్ ఫామ్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మా. ఇస్ ఇట్ అండ్ ద ఫార్మ్ అండ్ మేనర్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 46 మా. సెక్షన్ 46 ఏంటి అని అంటే షేర్ సర్టిఫికేట్, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ సర్టిఫికేట్. కంపెనీ షేర్స్ ని అలాట్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ఎన్ని డేస్ లో షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి? విత్ ఇన్ 60 days from the date of allotment of the shares. Is it within 60 days from the date of the entering their name into the members register? The company has to issue a share certificate. ఒకవేళ డూప్లికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ అడిగారు అనుకోండి 45 days లో ఇవ్వాలి. ఎన్ని డేస్ లో ఇవ్వాలి? 45 days. నెక్స్ట్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్. సెక్షన్ 47 ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్. 43 ఏంటమ్మా? కైండ్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. 44 45 numbering of shares. 46 issue of share certificate. 47 voting right of the members. It is applicable to the private and public voting rights of equity shareholders. Shareholders are having a right, they have a right to vote on every resolution placed before the company. మరి ఎలా ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుంది సార్? ఓటింగ్ రైట్స్ అనేది 2 types గా ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు మా. పోల్ కానీ షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ కానీ. షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా అయితే ఎన్ని షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నా సంబంధం లేకుండా ఒక ఓటింగ్ రైట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అదే పోల్ ద్వారా అయితే ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుందా అంటేను నో. యాక్చువల్లీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఓటింగ్ రైట్. దే ఆర్ డిఫరెన్స్ విత్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. రీజన్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ ఏ voting rights. Preference shareholders don't have any voting right, but there are exceptional situations where they will get the voting right. Number 1, resolution which directly affect their right, or resolution has been passed in relating to the winding up or repayment or reduction of the preference share capital or equity share capital. Reduction of share capital జరుగుతోంది, winding up జరుగుతోంది. ఇంకోటి మా, ఏదైనా డిసిషన్ డైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, లేదంటే డివిడెండ్ 2 years వరకు పే చేయలేదు, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి. మరి ఆ ఓటింగ్ రైట్స్ ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు సార్? దిస్ ఓటింగ్ రైట్ ఆన్ ఎ పోల్ షల్ బి ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. అంటే ఏంటి సార్? సపోజ్ ఈక్విటీ షేర్స్ 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఉందనుకుందాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ 20 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఉందనుకుందాం. ఇలాంటప్పుడు ఓటింగ్ రైట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఈక్విటీ షేర్స్ ఏమో 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏమో 20 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ. అలాంటప్పుడు ఓటింగ్ రైట్స్ ఎలా వస్తాయి సార్? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ కి 1 ఓట్ ఇస్తే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి 5 ఓట్స్ ఇస్తారు. ఎందుకు? ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎందుకంటే ఇది 20 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ, ఈక్విటీ 100 రూపీస్. అలా ప్రపోర్షనేట్ గా ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ 20 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 1 ఓటింగ్ ఇస్తే, ఈక్విటీ 100 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 5 ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వాలి. ఇలా ప్రపోర్షనేట్ గా ఓటింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ డిసిషన్స్ అన్నిటికీ ప్రిఫరెన్స్, ఈక్విటీ ఇద్దరు కలిపి ఈక్వల్ గా ఓటింగ్ రైట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు మా. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అయినా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అయినా సరే సేమ్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఓటింగ్ రైట్స్. సెక్షన్ 106 మా, అక్కడ చెప్తాను, ఇక్కడ వద్దు. సెక్షన్ 47 ఇస్ క్లియర్. ఓటింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్. 48 వేరియేషన్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ రైట్. మా ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ సంబంధించినటువంటి రైట్స్ ని వేరియేట్ చేయొచ్చా? ఆల్రెడీ షేర్ హోల్డర్స్ కి షేర్స్ అలాట్ చేసాం, రైట్? ఫేస్ వాల్యూ, డివిడెండ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సపోజ్ కంపెనీ కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్ రైట్స్ ని మార్చచ్చా? ఎస్, సెక్షన్ 48 గివెన్ ద పర్మిషన్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ టు వ్యారీ దేర్ రైట్స్. So that is a variation of shareholders right.
either equity shareholders or preference shareholders right to attach to different class of shares are different. These are termed as a class of rights. ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంకో క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ప్రొవైడెడ్ కన్సెంట్ ఇన్ రైటింగ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ద్వారానే తీసుకోవాలి లేదంటే 3/4 ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ కి సంబంధించిన కన్సెంట్ అయినా తీసుకోవాలి అలా కన్సెంట్ తీసుకుని ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ని మార్చొచ్చు ఓటింగ్ రైటా డివిడెండ్ రైటా పార్టిసిపేటింగ్ రైటా ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద రైట్స్ ఉంటే మార్చుకోవచ్చు అమ్మా బట్ ఆ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అందులో వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అయినా పాస్ చేయండి లేదు నాట్ లెస్ దాన్ 3/4 ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైనా ఒప్పించు అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ని ఇంకో క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు బై పాసింగ్ ఆఫ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అండ్ వేరియేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఒకవేళ ఇష్యూ చేసేటప్పుడే మనం టర్మ్స్ లో చెప్పేశాం ప్రొహిబిషన్ పెట్టేశాం ఫ్యూచర్ లో మీ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ని వేరే క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయబడదు అని ప్రొహిబిషన్ ఇన్వోక్ చేసి ఉంటే ఫ్యూచర్ లో సెక్షన్ 48 ద్వారా వేరే క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ గా మార్చడానికి కుదరదుమా అందుకే కంపెనీస్ తెలివిగా ఏం చేస్తాయంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ప్రాస్పెక్టస్ లో ముందుగా చెప్తాయి at the discretion of the company in the near future by passing of the special resolution in complying with the section 48 company may alter the nature of shares or the class of shares అనే పవర్ ని రిజర్వ్ చేసుకుంటారు అలాంటప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఏం చేయొచ్చు ఇంకో క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ గా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఇస్ ప్రొహిబిటెడ్ such variation will not be possible నెక్స్ట్ రైట్ ఆఫ్ డిసెంటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ సపోజ్ అందరూ ఒప్పుకోరుగా ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంకో క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే స్పెషల్ రెజల్యూషన్ 3/4 ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఒప్పుకున్నారు కరెక్టే రిమైనింగ్ వాళ్ళకి నచ్చట్లేదు మరి అలాంటి వాళ్ళు ఫైట్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చుమా షేర్ హోల్డర్స్ హోల్డింగ్ లెస్ దాన్ 10% ఆఫ్ దోస్ క్లాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ హూ హ్యావింగ్ రైట్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ నాట్ లెస్ దెన్ ది 10% ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ మేకింగ్ అన్ అప్లికేషన్ టు ది ట్రైబ్యునల్ So providing necessary details within 21 days of consent of shareholders passing of the resolution. Resolution pass in 21 రోజుల్లో ఏం చేయాలి డిసెంటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ట్రైబ్యునల్ కి అప్లై చేయాలి సార్ మా కంపెనీలో ఒక క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంకో క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ గా మార్చేస్తున్నారు అది మాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మేము కొంతమంది ఉన్నాం మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఇంటిమేట్ చేస్తే ఎందుకు అలా చేస్తున్నారని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాత ట్రైబ్యునల్ కి ఆ కన్వర్షన్ వ్యాలిడ్ అనిపిస్తే ఓకే సార్ చేంజ్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు లేదు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీ లేదనుకోండి ట్రైబ్యునల్ ఏం చెప్పొచ్చు సార్ ఈ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ కన్వర్షన్ చేయొద్దు అని ఎలా అయినా ఆర్డర్ పాస్ చేసేటువంటి ట్రైబ్యునల్కి ఉంది దట్ ఈస్ సెక్షన్ 48 ఏంటి మా సెక్షన్ 48 వేరియేషన్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ రైట్ 49 50 51 సెక్షన్ 49 ఏంటి సెక్షన్ 49 calls on shares 50 calls in advance section 50 calls in advance 51 payment of dividend in proportion to the paid up share capital page number entama 12.1 next topic enadi close chesodam 12.1 simple topic adi calls on shares 49 calls on shares on same class to be made on uniform basis whenever the company intended to make a call such call must be made by the total board of directors that too on uniform basis ఒక డైరెక్టర్ ఇష్టపడి ఒక డైరెక్టర్ తనకు నచ్చినట్టు కాల్ చేయకూడదు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూర్చొని డిసైడ్ అయ్యి 10 రూపీస్ లో 6 రూపీస్ పేడ్ అప్ అయింది 1 రూపీ కాల్ చేద్దామా 2 రూపీ కాల్ చేద్దామా 3 రూపీ కాల్ చేద్దామా అని డిస్కస్ చేసుకొని డిసిషన్ తీసుకొని కాల్ చేయాలి అమౌంట్ ని పే చేయమని యూనిఫామ్ బేసిస్ లో కాల్ చేయాలి ఏం చేయాలి యూనిఫామ్ బేసిస్ లో కాల్ చేయాలి అంటే 2 రూపీస్ పే చేయమంటే అందరి దగ్గర 2 రూపీసే తీసుకోవాలి అంతేగాని కొంతమంది దగ్గర 2 రూపీస్ కొంతమంది దగ్గర 3 రూపీస్ ఇంకో విధంగా తీసుకునేటువంటి రైట్ కంపెనీకి లేదు దట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద 49 నెక్స్ట్ సెక్షన్ 50 calls in advance if it is authorized in AOA company may accept calls in advance from the members సపోజ్ 10 రూపీస్ లో 6 రూపీసే కాల్ చేసాం ఎవరో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదమ్మా రిచ్ కిడ్స్ వచ్చి ఏం చేస్తారు సార్ 6 రూపీస్ ఏంటి సార్ మొత్తం 10 తీసుకోండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీరు కాల్ చేయడం ఎందుకు నేను ఇవ్వడం ఎందుకు ముందుగానే ఇచ్చేయచ్చుమా ఇప్పుడు కంపెనీ మీరు ఇచ్చినటువంటి 10 రూపీస్ లో 6 రూపీస్ ఏమో కాల్స్కి అగెనిస్ట్ గా అడ్జస్ట్ చేస్తారు ఇట్ విల్ బికమ్ క్యాపిటల్ అండ్ 4 రూపీస్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మరి ఆ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కి మీకు ఏదైనా సరే డివిడెండ్ వస్తుందా డివిడెండ్ రాదు ఓటింగ్ రైట్స్ రావు
సో నో డివిడెండ్, నో ఓటింగ్ రైట్స్. సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చా? ఎస్, దెర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ మా, సబ్జెక్ట్ టు ద రేట్ యాజ్ మే బి నోటిఫైడ్ ఇన్ ద ఏఓఏ. ఏఓఏలో చెప్పిన రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు మా. మే నాట్ బి మోర్ దెన్ 6% జనరల్లీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అంటే దే షుడ్ బి ఆథరైజేషన్ ఇన్ ఏఓఏ. నో ఓటింగ్ రైట్, లయబిలిటీ ఎక్స్టింగ్యూస్డ్ అంటే ఫ్యూచర్లో కాల్స్ మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 12% పర్ యానమ్. ఇది యాక్ట్లో చెప్పింది, బట్ ఏఓఏలో ఎంతైతే చెప్పుకున్నారో అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. నాట్ రిఫండబుల్, ఒకసారి కాల్సిన అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సార్ సార్ ఇచ్చేసాను సార్, నా డబ్బులు నాకు మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేయండి అని అంటే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఒక పొరపాటున లిక్విడేషన్ జరుగుతూ ఉంటేనే షేర్ క్యాపిటల్ కన్నా ముందుగా ఇస్తారు. సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్, ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కాల్సిన అడ్వాన్స్ ఇస్తారు. ప్రిఫరెన్స్కి ఈక్విటీకి మధ్యలో కాల్సిన అడ్వాన్స్ మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, ప్రయారిటీ బిఫోర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద షేర్ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వడానికన్నా ముందు కాల్సిన అడ్వాన్స్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్, ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఐడియా ఉందా? ఫర్ ఫ్యూచర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందా? రైట్, పే చేయాల్సినటువంటి కాల్స్ మనీ విత్ ఇన్ ద డ్యూ టైంలో పే చేయకపోతే కంపెనీకి ఉన్న రైట్ ఏంటి? ఫర్ఫ్యూట్ చేసేయచ్చమ్మా. ఆ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఫర్ఫ్యూట్ చేసే ముందు కంపెనీ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ కాల్ చేసి ఉండాలి, ఇంటిమేట్ చేసి ఉండాలి. డ్యూ టైం లోపల ఆ పర్సన్ పే చేయలేదు, ఇలాంటప్పుడు కలెక్టివ్గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇంటిమేట్ చేసి ఉండాలి. ఏమని? సార్ మీరు సంవత్సరం డేట్ లోపల పే చేయాలి, పే చేయకపోతే మీ షేర్స్ని ఫర్ఫ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అని వ్యాలిడ్ నోటీస్ ఇచ్చి ఒక 14 days టైం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా రెస్పాండ్ కాకపోతే అప్పుడు ఫర్ఫ్యూట్ చేయొచ్చమ్మా. అలా ఫర్ఫ్యూట్ చేసిన షేర్స్ని మళ్ళీ కంపెనీ రీఇష్యూ చేయొచ్చు అంటేను ఎస్, బట్ ఫర్ఫ్యూట్ చేసిన అమౌంట్ ప్లస్ రీఇష్యూ రెండు కలిపితే మినిమం, ఫర్ఫ్యూట్ చేసిన వాల్యూ ప్లస్ రీఇష్యూ వాల్యూ రెండు కలిపితే మినిమం ఫేస్ వాల్యూ షేర్, ఫేస్ వాల్యూ నామినల్ వాల్యూ రావాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి అగైన్స్ టు సెక్షన్ 53, లేదంటే షేర్స్ ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అర్థమైందా? సో సెక్షన్ 49 కాల్స్ ఆన్ షేర్స్, సెక్షన్ 50 కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, సెక్షన్ 51 మీకు లేదుమా, అయినా చెప్తాను. పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు షేర్ క్యాపిటల్. మా ఇప్పుడు మీరు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, ఏంటి కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు, అలాంటప్పుడు మీకు డివిడెండ్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏఓఏలో ఏమీ చెప్పుకోకపోతే డివిడెండ్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 51, దట్ ఈస్ డివిడెండ్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. అర్థమైందా? కాల్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ సరెండర్ ఆఫ్ షేర్స్ 49, 50, 51. గుడ్ మా, కమ్ బ్యాక్. 51 అయిపోయిందా? 52 ఏంటి? issue of shares at premium. When we can say that shares are issued at premium? When the company offered shares over and above face value or nominal value, it is called premium. So whether such premium might be received in cash or kind, such amount has to be transferred to the security premium account. సపోజ్ కంపెనీ ఒక జనరేటర్ కొన్నారమ్మా, డబ్బులు ఇవ్వకుండా షేర్స్ అలాట్ చేశారు. అలా అలాట్ చేసినప్పుడు మిషనరీ వాల్యూలో ఆ జనరేటర్ వాల్యూలో ఫేస్ వాల్యూ వరకు మాత్రమే ఫేస్ వాల్యూ, ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద ఫేస్ వాల్యూ ఎక్కడ రాయాలమ్మా? సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్. సార్ మనీ రాలేదు కదా సార్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, మనీ రాకపోయినా సరే షేర్స్ ని ప్రీమియం అలాట్ చేసినప్పుడు మనీ వచ్చినా కైండ్లో వచ్చినా ఏం చేయాలి? ఫేస్ వాల్యూ నామినల్ వాల్యూ వరకు మాత్రమే షేర్ క్యాపిటల్, ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద షేర్ క్యాపిటల్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. ఇస్ ఇట్? And such premium must be utilized only for specified purposes. ఏంటవి? ఫస్ట్ వన్, ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్. మళ్ళీ పార్ట్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ కాదు, ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్. నెంబర్ 2, writing of preliminary expenses. Next, writing of expenses or commission paid or discount allowed. Next, premium payable on the redemption of the redeemable preference shares. Next, buyback of shares. ఓన్లీ 5 పర్పసెస్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటి? ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్. సెకండ్ వన్, writing of preliminary expenditure or commission or discount allowed on issue of the shares. Fourth one, one second ma, confuse అయినట్టున్నాను. First one, for issue of the fully paid up bonus shares. Second one, to written off preliminary expenditure. Third one, to written off expenses or commission paid. Fourth one, premium payable on redemption of preference shares or debentures. Next,
ఫర్ బై బ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. ఈ 5 పర్పసెస్ మాత్రమే సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇవి కాకుండా ఈ 5 పర్పసెస్ కాకుండా వేరే పర్పస్కి యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ లీడ్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. అంటే ఏంటి సార్? సెక్షన్ 66 నాకు సమాధానం చెప్పి ముందుకెళ్ళంటుంది. నువ్వు సెక్షన్ 52లో చెప్పిన 5 పర్పసెస్ వాడుతున్నావా? సెక్షన్ 66 అడ్డుపడదమ్మా. ఈ 5 కాకుండా వేరే 6th పర్పస్ వాడుతున్నావు అంటే వెంటనే వచ్చి సెక్షన్ 66 నిలబడుతున్నా. ఏంటి? సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ చెప్పిన పర్పస్ కాకుండా వేరే పర్పస్ వాడుతున్నావు. అవసరమైంది సార్, వాడుతావు కదా. సెక్షన్ 66 నన్ను కంప్లై చేసి వెళ్ళు. సెక్షన్ 66 ప్రకారం ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేయి. ట్రైబ్యునల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే ట్రైబ్యునల్ పర్మిషన్తో జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మాత్రమే సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ని ఇక్కడ చెప్పిన పర్పస్ కాకుండా వేరే పర్పస్కి వాడతాం. అర్థమైందా? సో సెక్షన్ 52 ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ ప్రీమియం. 53 ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్, మీనింగ్ వెన్ షేర్స్ ఆర్ ఆఫర్డ్ అట్ ఎ ప్రైస్ లోవర్ దెన్ nominal value called amount of discount. Is it when shares are offered less than the face value or less than the nominal value, it shall be treated as a discount. మరి షేర్స్ ని డిస్కౌంట్ కి ఆఫర్ చేయొచ్చా? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్. కంపెనీ షేర్స్ ని డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం ప్రొహిబిటెడ్. ఇంతకుముందు కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956లో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అప్ టు 2010 వరకు ఎంత డిస్కౌంట్కి ఇవ్వచ్చు, అంత డిస్కౌంట్కి ఇవ్వచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్తో ఇవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 రాకముందే 1956లో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 2011-12లో వచ్చేసింది అమెండ్మెంట్. షేర్స్ని డిస్కౌంట్కి ఆఫర్ చేయకూడదు. సార్ మరి ఏమైనా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ఇవ్వచ్చా? ఎస్. వాట్ ఆర్ దోస్? నెంబర్ 1 స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్వెట్ ఈక్విటీ. నెంబర్ 1 స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇలాంటప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అంటాను. ఎస్. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎవరికి ఆఫర్ చేస్తారమ్మా? ఎంప్లాయీస్. సెక్షన్ 54 ప్రకారం ఆఫర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇవ్వచ్చు. దాంతోపాటు సెకండ్ వన్ వేర్ ఏ కంపెనీ మే ఇష్యూ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ టు ఇట్స్ క్రెడిటర్ వెన్ ఇట్స్ డెట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు షేర్స్ ఇన్ పర్షియన్స్ ఆఫ్ ఎనీ స్టాచ్యుటరీ రిజల్యూషన్ ఆర్ ప్లాన్ ఆర్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ స్కీమ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ అండ్ గైడెన్స్ ఆర్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ. నథింగ్ బట్ ఒక బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం, డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఎన్ని రోజులైనా నువ్వు లోన్ డబ్బులు ఇవ్వట్లా, వడ్డీ ఇవ్వట్లా. మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు వడ్డీ ఇవ్వట్లేదు, అసలు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఆ పర్సన్ పేరుకి మాత్రమే క్రెడిటార్. కానీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఎంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నాడో అంత రిస్క్ తీసుకున్నట్టేగా. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్కి డివిడెండ్ ఇవ్వట్లా, అలాగే క్రెడిటార్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వట్లా, ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వట్లా. అలాంటప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చెప్పొచ్చు? ఆ క్రెడిటార్ని కన్వర్ట్ చేయి. ఇలా చేయొచ్చా అంటాను. ఎస్మా చేయొచ్చు. రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కేసు వోడాఫోన్ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 crores వరకు మనీ ఇవ్వలేకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా? స్టేక్ తీసేసుకుంది. షేర్స్ అలా వచ్చేసాయి. కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ 5 రూపాయలు 6 రూపాయలు పడిపోయేది. లిక్విడేషన్కి వెళ్ళిపోయేది. స్పెక్ట్రమ్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు. వోడాఫోన్ ఐడి నథింగ్ బట్ జియో ఎఫెక్ట్ వల్ల హ్యూజ్ లాసెస్, లోన్స్ పే చేయలేకపోతున్నారు. అండ్ బిజినెస్ సర్వైవల్ అనేది ప్రాబ్లం. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? స్పెక్ట్రమ్ డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. మిమ్మల్ని క్లోజ్ చేస్తే ఏమొచ్చుద్ది? వోడాఫోన్ ఐడియా బంగారు బాతు గుడ్లు బంగారు బాతు రోజుకు గుడ్డు పెడితే ఏం చేయాలి? గుడ్డు పెట్టించేసుకోవాలి. రీసెంట్గా ఐటీ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు కదమ్మా, జాగ్రత్తగా. ఇస్ ఇట్? సో జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. లేదంటే సపోజ్ బిజినెస్ పర్సన్ కిల్ చేస్తే ఏమొచ్చుద్ది గవర్నమెంట్కి? ఇప్పుడు సపోజ్ వోడాఫోన్ ఐడియా ఉందనుకోండి, ప్రతి సంవత్సరం ఈజీగా 100 కోట్లు జీఎస్టీ కడతారు లేదా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వదిలేసాను, లాసెస్ ఉన్నాయి, కడతారు కదమ్మా. ఊరికే వస్తాయండి 100 కోట్లు. దాంతోపాటు 2 బిజినెస్లు బతుకుతాయా? వాటి మీద డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎంప్లాయీలు బతుకుతారు. లేదంటే ఎయిర్టెల్ జియో మోనోపోల్ అయిపోతారు. ఇప్పటికే రీసెంట్గా చూశాను రీఛార్జ్ 3 monthsకి 800. ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. 3 monthsకి 800 rupees గాన్. 200-150 days గాన్. ఇస్ ఇట్? సో గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి వర్క్ ఏంటి అని అంటేను డెట్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసి క్యాపిటల్ తీసేసుకుందాం. ఇలా ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్తో ఏదైనా సరే డెట్ని క్యాపిటల్గా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు డిస్కౌంట్కి అలౌ చేయొచ్చు అంటేను ఎస్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇఫ్ కంపెనీ షుడ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ ఎంటైర్ మనీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ యాజ్ అ రీఫండ్ అలాంగ్ విత్. అంతేగాని జరిగిపోయింది కదా సార్, వదిలేయండి సార్, తూచి సార్ అంటే కుదరదు. సెక్షన్ 53ని వయలేట్ చేసినా సరే మళ్ళీ ఆ పర్సన్స్ని పిలిచి డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చి షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిందే. ఇస్ క్లియర్? సో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ డిస్కౌంట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్. దట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 53. ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ సెక్షన్
54 issue of sweat equity shares, issue of redeemable preference shares. బ్రేక్ తీసుకున్నాను మా స్టార్ట్ చేద్దాం 10 minutes. The next topic section 54 issue of sweat equity shares. Sweat equity shares, which means shares issued by the company to its directors, employees at a discount or for consideration other than cash. So as you know that the employees will work for the prosperity and development of the employer, so that the employee will provide different type of the benefits of gratuity, EPF, bonus, etc. And apart from that, at the discretion of the employer, that is at the discretion of the company, may provide some benefit to the employees. That is to give a notion that you are also be a owner of the company. If you work hard, the company will grow. If the company is growing, automatically you can enjoy the benefit of market price and dividend. To make such type of the notion in the minds of the employees, the employer may provide shares at discount. Shares ni discount ki offer cheyochu. Sir, మరి section 53 ఏం చెప్పింది? Issue of shares at discount is prohibited, but section 54 permitted ma. And again section 53 లో కూడా exception లో చెప్పేశారు. Issue of shares at discount is prohibited except in case of the sweat equity shares under section 54. So as per section 54 ma, but condition ఏంటి అంటే the shares being issued belonging to the class of shares which have already been issued. ఒక న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయకూడదు. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. అండ్ రెజల్యూషన్ క్లియర్గా చెప్పాలి. ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తున్నాం, కరెక్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏంటి, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏంటి, ఏ ప్రైస్కి మనం ఇస్తున్నాం, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం, వాటి లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 1 year మస్ట్ elapse ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఈ ప్రొవిజన్ లేదు ఇప్పుడు, ఈ సెంటెన్స్ రిమూవ్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ లిస్టెడ్, ఫాలో సెబీ గైడ్ లైన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్లిస్టెడ్, ఫాలో ద కంపెనీస్ యాక్ట్. And the next one, issue of redeemable preference shares. As you know that preference shares are always redeemable. There is no concept of the issue of the irredeemable preference shares, is it? And now if there is an authorization in MOA and by passing of the special resolution, company can issue preference shares, is it? And the next one, issue of redeemable preference shares. By passing of the special resolution, company can issue preference shares. Now the conditions for redemption. In case of the preference shares, it must be redeemed within a period of 20 years. But where the company is engaged in infrastructure business, the preference shares can be redeemed in 30 years. But from the 21st year onwards, every year 10% of the shares has to be redeemed. So ultimately the preference shares has to be redeemed. ఒకసారి ఇష్యూ చేస్తే తర్వాత ఏం చేయాల్సిందే, రెడీమ్ చేయాల్సిందే. సార్ ఒకవేళ 20 years అయిన తర్వాత సఫిషియెంట్ మనీ లేదు, మరి అలాంటప్పుడు ఏంటి సార్? అప్పుడు చిన్న ఆప్షన్ ఉంది మా. ఏంటి అని అంటే, ఎవరికైతే రెడీమ్ చేయాలో వాళ్ళకే అలాంగ్ విత్ డివిడెండ్ ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళకే రీఇష్యూ చేయొచ్చు. అంటే పాత షేర్స్ని సరెండర్ చేయించుకొని కొత్త షేర్స్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. మరి ఇలాంటప్పుడు రిడమ్షన్ చేసినట్టు అని అంటాను, ఎస్. బట్ కానీ ఆ రిడమ్షన్ నచ్చని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దే కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద ట్రైబ్యునల్. దేర్ బై ద ట్రైబ్యునల్ విల్ గివ్ డైరెక్షన్స్ టు ద కంపెనీ టు రీపే such proceeds. But however, one thing you have to remember, the preference shares are always redeemable. So shares shall be redeemable out of the profits of the company. Fresh issue shares made for this purpose. Profits నుంచైనా redeem చేయి, లేదు వేరే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇవ్వు, ఆ వచ్చిన డబ్బుల్ని పాత ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ని redeem చేయి, వాటికి కూడా ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. Fully paid up shares only redeemed after redemption, same value to be created as CRR. ఎందుకమ్మా CRR క్రియేట్ చేయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి క్రెడిటార్స్, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ గొడవ చేస్తారు. కాబట్టి సార్ ఆ ఈక్వల్ అమౌంట్కి మేము CRR రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసాం. సార్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేస్తే మాకు బెనిఫిట్ ఏంటి, మాకు ధైర్యం ఏంటి? మీకు కంటికి అది CRR కనబడుతుందేమో, కంపెనీస్ యాక్ట్ చూడండి, అది ఫ్యూచర్ క్యాపిటల్. CRR ఏంటి, ఫ్యూచర్ క్యాపిటల్ ఏంటి, ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్? CRRని దేనికి వాడతారు మా? ఓన్లీ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్. సో అంటే ఎప్పటికైనా CRR ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి? ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ గానే కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే అది ఫ్యూచర్ క్యాపిటల్ సార్. కాబట్టి క్రెడిటర్, అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ని రిడీమ్ చేశారు, మాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. And maximum tenure of the preference shares, no company shall issue redeemable preference shares. The maximum will be 20 years. And if it is engaged in infrastructure projects,
not exceeding 30 years. Is it clear? So 43 and ma kinds of share capital 44, nature of shares and debentures 45, numbering of shares 46, issue of share certificate 47, voting rights of members 48, variation of shareholders rights 49, calls on shares 50, calls in advance 51, payment of dividend in proportion to the paid up share capital 52, premium 53, 54, issue of sweat equity shares 55, issue of redeemable preference shares 56, 57, 58, 59 deals with transfer and transmission ma. So that we are going to start with the section 60, publication of authorized, subscribed and paid up share capital. Publication of authorized, subscribed and paid up share capital. Whenever the company advertised or provided the details of the share capital in any notice, apart from the providing of the authorized share capital, subscribed, issued and paid up share capital has to be provided. That is the intention of the section 60. ఎందుకు సార్ అలా? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడమ్మా. ఒక కంపెనీకి ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ 1000 crores ఉంది. ఎంత? 1000 crores. బిగ్ సైజ్ కంపెనీ అనిపిస్తుందా? ఎందుకు 1000 crores క్యాపిటల్ ఉంది అంటే, ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉందంటే చాలా పెద్ద కంపెనీ. కానీ ఇష్యూడ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ పేడప్ ఎంత అంటే 2 కోట్లు. ఇప్పుడు మాట్లాడండి. తెలియకుండా ఓన్లీ ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ మాత్రమే ఇస్తే పబ్లిక్ రాంగ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అందుకోసం ఎక్కడైనా మీరు ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇష్యూడ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ పేడ్ అప్ పోర్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 16. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 61, క్యాపిటల్ క్లాస్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ క్లాస్. యు నో సెక్షన్ 13 and 14 డీల్స్ విత్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ MOA and AOA. సెక్షన్ 13 and 14 deals with alteration of MOA and AOA. Now section 61, capital clause, ways for alteration of the capital. Spelling mistake ma. Increasing an authorized share capital 100 crores ఉన్నది కాస్త 150 crores చేద్దాం అనుకున్నాం. You have to alter the capital clause. Consolidated and divide at large amount, split on. 10 rupees face value ఉన్న shares ని 1 rupee చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. We have to go for alteration of the capital clause. Divide shares into smaller amounts, split off. Conversion of the shares into stock, stock into shares. Next, cancel those shares which have not been taken by any person. ఇంకా ఎవరికి అలాట్ చేయలేదు, ఆ షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లీడ్ ఫర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ది capital clause. So whenever there is an alteration of the capital clause, conduct the board meeting, fix the date and time and place of the general meeting, pass a special resolution and communication to the ROC within 30 days. That's it. So these are the 5 situations which will lead for alteration of the capital clause: increasing an authorized share capital, split on, split off, conversion of the shares into the stock or stock into the shares, or cancellation of the unissued portion of the share capital. These situations lead for alteration of the capital clause. 62, further issue of shares, right issue. Section 62 requirement it is, whenever the company is going for issue of the shares, it is the responsibility of the company. First, those shares has to be offered to the existing shareholders. Company ఎప్పుడైనా షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 62. అదేంటి సార్ ప్రతిసారి అలా కుదురుతుందా? జనరల్గా అలా చేయాలి. ఎక్సెప్షనల్గా ఏదైనా ఉందేమో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ ప్రొవిజన్ ఉండడానికి కూడా రీజన్ ఏంటి అని అంటేను, యాక్చువల్గా రియల్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకొని ఉంటారు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు కంపెనీ కొత్త క్యాపిటల్ కావాలనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా పబ్లిక్లోకి వెళ్తే ఒరిజినల్ ఓనర్స్ ఇన్ని రోజులు ఎవరైతే పేషెన్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? సో దట్ వెన్ ఎవర్ ద కంపెనీ ఇంటెండెడ్ టు ఆఫర్ ద సెక్యూరిటీస్ షేర్స్, ఫస్ట్ దో షేర్స్ మస్ట్ బి ఆఫర్డ్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియంప్టివ్ రైట్స్. వీటినే రైట్ షేర్స్ అని, ప్రియంప్టివ్ రైట్స్ అని కూడా అంటారు. ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, 3 names. Further issue of shares, right issue, preemptive right. Different names of preemptive right ఇస్తే అవును సార్ మాకు అలాంటిది ఏం చెప్పలేదు, సంబంధం లేని క్వశ్చన్ అడిగారు, ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి మా. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, రైట్ ఇష్యూ అండ్ ప్రియంప్టివ్ రైట్. Whenever company want to issue the shares, first those shares must be have to be offered to the existing shareholders. అలా ఆఫర్ చేసిన తర్వాత అమ్మా, such notice consists of the shares offered, limiting the time not less than 15 days, maximum of 30 days. ఆఫర్ ఓపెన్లో ఉండాలి. మినిమంగా 100 days ఆఫర్లో ఉంచితే అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు అప్లై చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారమ్మా,
బాబు నానా షేర్ హోల్డర్ నీకు ఆల్రెడీ 100 షేర్లు ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఇంకో 50 షేర్లు కొనుక్కునేటువంటి ఆఫర్ ఇస్తున్నాను, కావాలంటే అప్లై చేయండి అని ఆ పర్సన్కి ఇవ్వాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మార్కెట్ ప్రైస్ 200 ఉంది, నీకు 150కే ఇస్తున్నా, 150కే. అది డిస్కౌంట్ అవుతుందా? మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ఇవ్వడం డిస్కౌంట్ కాదు, ఫేస్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఇవ్వడం డిస్కౌంట్. సెక్షన్ 53 మాట్లాడేది నామినల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఇవ్వద్దని, అంతేగాని మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా తక్కువ ఇద్దని కాదు. కాబట్టి ఇవ్వచ్చు. అలా అప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ ఏం చేయొచ్చమ్మా, అప్లై చేస్తాడు. మరి అలా అప్లై చేయడానికి ఆఫర్ ఎన్ని డేస్లో ఉండాలి? ఓపెన్ 30 days. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్కి ఇంకో రైట్ ఉంటుందమ్మా. ఏంటి ఆ రైట్? రెనౌన్సియేషన్. 200 రూపీస్ చేసిన ఎంతకు ఆఫర్ చేశాం? 150. ఇప్పుడు నీకు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేవనుకుందాం. సపోజ్ 1000 షేర్స్ ఉన్నాయి, 1000 into 150, 1,50,000 కావాలి, నీ దగ్గర లేదు. అప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే నీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే సోన్స్ కంపెనీ షేర్ తెలుసా? తెలుసు. ఎంత మార్కెట్లో? 200. ఓకే, నేను 180 ఇస్తాను, కావాలా? అదెలా ఇస్తావురా? నేను ఇస్తాను, నువ్వు కొనుక్కుంటావా? కొనుక్కుంటాను. ఎంత? 180. ఫస్ట్ నాకు 1000 షేర్స్ ఇంటూ 30 రూపీస్ ఎంత? 30,000 నాకు ఇచ్చాయి. సార్ ఇదిగో ఇచ్చాను. రిమైనింగ్ 150 కంపెనీకి ఇచ్చాయి. ఇదిగో నా రైట్. నాకు 1000 షేర్స్ పర్చేస్ చేయడానికి రైట్ ఉంది. నా రైట్ నీకు అమ్మేసుకుంటున్నాను. ఎంత అమ్మావు? 30 రూపీస్ పర్ రైట్. 1000 into 30 రూపీస్, 30,000 రూపీస్ ఎంజాయ్ చేసావు. తనకు కూడా బెనిఫిట్గా కొనుక్కున్న పర్సన్కి 200 రూపీస్ షేర్ 180 రూపీస్కే వచ్చింది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ 150 రూపీస్ కంపెనీ పే చేసి అలాట్ చేయించుకుంటాడు. ఇలా రైట్ షేర్స్లో రెనౌన్సియేషన్ ఉంటుందా అంటేను ఎస్, దెర్ మే బి ఏ ఛాన్స్. ఛాన్స్ కాదమ్మా, నార్మల్గా ఇష్యూ చేసేటప్పుడు కంపెనీ రైట్ ఆఫ్ రెనౌన్సియేషన్ కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి మెంబర్ కావాలంటే తనే షేర్స్ కొనుక్కోవచ్చు, లేదంటే తన రైట్ని వేరే వాళ్ళకి రెనౌన్స్ చేయొచ్చు. అలా రైట్ మనీ నమ్ముకున్నప్పుడు, రైట్ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అనేది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 13 ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేర్చుకుని ఉంటారు మీరు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చార్జ్ చేయాలా, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎగనిస్ట్ చార్జ్ చేయాలని నేర్చుకుని ఉంటారు. విజిట్ నాకైతే తెలియదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎనీ మెంబర్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ రైట్ విత్ ఇన్ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ డీమ్డ్ టు బి డిక్లైన్. ఒకవేళ 30 days అప్లై చేయలేదనుకోండి, తన ఆఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపోయినట్టే, తను డిక్లైన్ చేసినట్టే. మళ్ళీ ఆ షేర్స్ని వేరే వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయొచ్చా అంటే కంపెనీకి బెనిఫిషియల్గా ఉండే విధంగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వేరే ఎవరికైనా అలాట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళే కూడా కొనుక్కోవచ్చు. బట్ టోటల్ కంపెనీకి బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ నౌ ఫర్దర్ షేర్స్ టు ఏ పర్సన్ అదర్ దాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇవ్వచ్చా? సెక్షన్ 62 ఏం చెప్పింది? ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కే ఇవ్వాలి, బయట వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ఏం చేయొచ్చు? ఏం చేయొచ్చుమా? డైరెక్ట్గా అవుట్ సైడర్స్కి ఇవ్వచ్చు. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ వన్ ఏవి కాకుండా విత్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ టు అవుట్ సైడర్స్. డైరెక్ట్గా షేర్ హోల్డర్స్ని కూర్చోబెట్టి, అరే నాన్న 10 ఏళ్ల నుంచి మీరే డబ్బులు ఇస్తున్నారు, రిస్క్ ఎంత తీసుకుంటారు, చాలు ఈసారి డైరెక్ట్గా మనం అవుట్ సైడర్స్కి ఆఫర్ చేద్దాం, రిస్క్ తీసుకోమాకండి అన్నప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ కన్సెంట్ ఇచ్చారు. So by passing of the special resolution, company may offer shares directly to the outsiders. First one. Second one, decline the offer by the existing shareholders. Existing shareholders నాకు వద్దు అన్నారు, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. Third one, with special resolution to the employees. Sweat equity. Section 54 ప్రకారం ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చి గొడవ పెట్టుకోకూడదు. ఏమని? ఫస్ట్ మాకు ఇవ్వాలి కదా అని. బాబు మీకే ఇచ్చారు, స్వెట్ ఈక్విటీ స్కీమ్ అయ్యా, ఎంప్లాయీస్కి ఇద్దాం, మీరు కన్సెంట్ ఇస్తే ఇద్దాం, లేకపోతే లేదు. ఓకే అని కన్సెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు? ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆప్షన్ అటాచ్డ్. కన్వర్టబుల్ ఇచ్చాం. ఏంటది? కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెచ్యూరిటీ డేట్ ఏం చేయాలి? వాళ్ళని ఈక్విటీ షేర్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ రోజు వచ్చి షేర్ హోల్డర్స్ గొడవ పెట్టుకోకూడదు. ఏమని? ఫస్ట్ మాకు కదా షేర్స్ ఇవ్వాలని చెప్పని గొడవ పెట్టుకోకూడదు. నెక్స్ట్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ లోన్ ఇంటూ ది షేర్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని ఏ డెట్ అయినా సరే కన్వర్షన్ ఆప్షన్ లేదు. డెట్ తీసుకున్నా డబ్బులు ఇవ్వట్లా, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది ఏమని? కన్వర్ట్ చేయమని. అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఏంటి? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి షేర్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా డెట్ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళకి షేర్స్ని ఆఫర్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ సెక్షన్ 62 రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? కంపెనీ షేర్స్ని ఆఫర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వాలి. అవుట్ సైడర్స్కి ఇవ్వచ్చా? నో. 5 ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ఏం చేయొచ్చు? అవుట్ సైడర్స్కి ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వన్. నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4, నెంబర్ 5. ఇస్ ఇట్ మా? ఈ లాస్ట్ సిచ్యువేషన్లో గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది కదమ్మా, అప్పుడు వెంటనే కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. కంపెనీ ట్రైబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు. సార్ గవర్నమెంట్ అనవసరంగా మాకు ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఇలా డెట్ని షేర్స్గా కన్వర్ట్ చేయమని, షేర్ హోల్డర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందని ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేస్తే ట్రైబ్యునల్ గవర్నమెంట్ని పిలుస్తుంది, కంపెనీని పిలుస్తుంది. ఏంటయ్యా గవర్నమెంట్ తొందరపడి ఇలా ఇస్తామంటే ఆర్డర్ అని చెప్పని, జెన్యున్గా లేకపోతే గవర్నమెంట్ని ఆర్డర్ వెనక్కి తీసుకోమని చెప్పొచ్చు. లేదు చాలా రోజుల నుంచి కట్టట్లేదు, అలాంటప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్పుద్ది? ట్రైబ్యునల్ కంపెనీ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు కదయ్యా,
కాబట్టి గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టుగా కన్వర్ట్ చేయి ఇలా చెప్పడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. సో సెక్షన్ 62 మా ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ రైట్స్ ఇష్యూ మా మినిమం ఆఫర్ ఎన్ని డేస్ లోపల ఉండాలి? మ్యాక్సిమం ఒకవేళ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే అందరు షేర్ హోల్డర్స్ ఒప్పుకుంటే లెస్ దాన్ 15 డేస్ కూడా ఆఫర్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు. మినిమం 15 డేస్ ఉండాలి ఆఫర్ ఓపెన్లో, మ్యాక్సిమం 30 డేస్. లెస్ దాన్ 15 డేస్ ఆఫర్ని ఓపెన్లో ఉంచుకోవచ్చు అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ అయ్యి అందరు షేర్ హోల్డర్స్ ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి, ఈవెన్ లెస్ దాన్ 15 డేస్లో కూడా ఆఫర్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఎవరికి? ప్రైవేట్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్ బై ద కంపెనీ. ఏంటి మా సెక్షన్ ఏంటి? 63. ఏంటి కంటెంట్? ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్ బై ద కంపెనీ. మరి బోనస్ షేర్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు మా? బిజినెస్ 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా జరిగినప్పుడు, దట్ ఈస్ సెక్షన్ 63. అంతే కదమ్మా. సెక్షన్ 63 బోనస్ షేర్స్. ఇలా బోనస్ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయాలి అనుకుంటేమో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ షుడ్ బి అన్ ఆథరైజేషన్ ఇన్ ఏఓఏ. అండ్ నెక్స్ట్ సార్ మరి బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా, కంపెనీకి మనీ ఏమైనా వస్తుందమ్మా? నో, రిజర్వ్స్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైన్స్ టు ద బోనస్ షేర్స్. సింపుల్, రిజర్వ్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది షేర్స్ క్యాపిటల్. ఇలాంటప్పుడు ఏ షేర్స్ వాడాలి? నెంబర్ 1 ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అక్యుములేటెడ్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్. సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలంటే దేని వాడతారు? సెకండ్ ప్రయారిటీ. ఎందుకు? ఫస్ట్ సిఆర్ఆర్ కి ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ గా వాడతారు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ గా వాడదాం. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి రీజన్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ని బోనస్ షేర్స్ కే కాకుండా 5 పర్పసెస్ మనం వాడుకోవచ్చు. టోటల్ గా 5 పర్పసెస్ మనం వాడుకోవచ్చు కాబట్టి సెకండ్ ప్రయారిటీ. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ దేనికైనా వాడచ్చు. అంతేనా? పార్ట్లీ పేడప్ షేర్స్ ని ఫుల్లీ పేడప్ బోనస్ షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? పార్ట్లీ పేడప్ షేర్స్ ని ఫుల్లీ పేడప్ బోనస్ షేర్స్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్ చేయొచ్చు. బట్ కానీ ఏ రిజర్వ్స్ వాడచ్చు? ఎస్ అంటారు, ఏం వాడచ్చు అంటే మళ్ళీ చదువుతారు. ఏందమ్మా మీరు? నేనేం అడిగాను? పార్ట్లీ పేడప్ షేర్స్ ని ఫుల్లీ పేడప్ బోనస్ షేర్స్ గా అంటే 10 రూపాయలు 4 రూపాయలు ఇచ్చారమ్మా, ఇంకా 6 రూపాయలు ఇవ్వాలిగా. 6 రూపాయలు కాల్ చేయకుండా బోనస్, 6 రూపాయలు పే చేయదండి బోనస్ అంటున్నాం. అదే కదా పార్ట్లీ పేడప్ బోనస్ అంటే. మరి 6 రూపాయలు పార్ట్లీ పేడప్ బోనస్ ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వచ్చు. మరి ఏ రిజర్వ్స్ వాడుకుందాం? ఏ రిజర్వ్స్ వాడచ్చు అమ్మా? ఇంకా 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 ఏ రిజర్వ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు? సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్, సిఆర్ఆర్ వాడకూడదమ్మా. ఆ రెండు ఓన్లీ ఫర్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అక్యుములేటెడ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ రిజర్వ్? ఫ్రీగా ఏదైతే రిజర్వ్ ఉందో, ద రిజర్వ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్. డివిడెండ్ ఇవ్వడానికి ఏ రిజర్వ్స్ అయితే వాడుకోవడానికి రైట్ ఉందో వాటిని ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటాం. అదే జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అక్యుములేటెడ్ బ్యాలెన్స్. ఈ రెండు రిజర్వ్స్ ని డివిడెండ్ ఇవ్వడానికి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అదే సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ ని క్యాపిటల్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ ని యూజ్ చేయొచ్చా? నో, ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లో వాడచ్చు. ఎప్పుడు అది? ఏంటి ఆ ఎక్సెప్షనల్ సిచ్యువేషన్? సునామీ వచ్చినప్పుడా? ఇంకా రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు దేనికైనా వాడుకో. అసలు మొత్తం కంపెనీస్ యాక్ట్ ని పక్కన పెట్టి నీకు నచ్చినట్టుగా తయారు చేసుకో. డ్రమ్గా ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ ని కట్ చేసి నీట్ గా స్లిమ్ గా చెయ్యి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ట్రైబ్యునల్ అప్రూవల్, ట్రైబ్యునల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే నువ్వు రిజర్వ్స్ ని దేనికైనా వాడుకోవచ్చు. పొరపాటున చెప్పిన రిజర్వ్స్ ని చెప్పిన పర్పస్ కి వాడకుండా వేరే పర్పస్ కి వాడుతున్నావా, మధ్యలో ఒక నిలబడేస్తాడు, అతనే సెక్షన్ 66. అర్థమైందా? నౌ కమ్ బ్యాక్. సో బోనస్ షేర్స్ కి 3 రిజర్వ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు మా. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, బోనస్ షేర్స్ షల్ నాట్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ డివిడెండ్. డివిడెండ్ కి బదులుగా బోనస్ షేర్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు. బట్ హవెవర్ డివిడెండ్ వేరు, బోనస్ వేరు మా. డివిడెండ్ ఇవ్వను అని చెప్పని బోనస్ షేర్స్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు. డివిడెండ్ బదులుగా బోనస్ షేర్స్ ఇస్తాను అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో డివిడెండ్ ఇస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ది బోనస్ షేర్స్. బట్ హవెవర్ మళ్ళీ బోనస్ షేర్స్ కోసం అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 123 కూడా క్లియర్ గా చెప్తుందమ్మా. Apart from the declaration of the dividend, company has a choice to accumulate the profits for issue of the fully paid up issue of the bonus shares అని చెప్పని ప్రొవిజన్ ఉంది. అక్కడ కూడా ఏం ప్రొహిబిట్ చేయలేదు. కానీ కంపెనీ ఇలా చెప్పకూడదు, నీకు డివిడెండ్ బదులుగా బోనస్ ఇస్తాను అని చెప్పకూడదు. డివిడెండ్ రెవెన్యూ నేచర్, బోనస్ చెప్పండి ఇంకేముంది, క్యాపిటల్ నేచర్, అంతే కదా. రెవెన్యూ అయినప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ కదా అవుద్ది. నెక్స్ట్, నో ఇష్యూ ఆఫ్ ద బోనస్ షేర్స్ షల్ బి మేడ్ బై క్యాపిటలైజింగ్ రిజర్వ్స్. అదే పనిగా
వాటి క్యాపిటలైజ్ చేసి డివిడెండ్ ఇవ్వకుండా ఇస్తానంటే కుదరదుమా. అండ్ అగైన్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ద్వారా వచ్చిన రిజర్వ్స్ని యూస్ చేయకూడదు. నో డిఫాల్ట్. ఇలా ఇవ్వాలి అంటే ఏం జరగాలి? పేమెంట్ ఆఫ్ స్టాట్యుటరీ డ్యూస్ ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించి స్టాట్యుటరీ డ్యూస్, ఈపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, బోనస్, పిఎఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పే చేయకుండా బోనస్ చేసిన ఇష్యూ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా సరే డిపాజిట్స్, డిబెంచర్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం, రిడీమ్ చేయడంలో డిఫాల్ట్ చేసి సార్ ఫుల్లీ బేడప్ బోనస్ చేసి ఇస్తానంటే కుదరదు. అలా ఇస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? డిఫాల్ట్స్ అన్నింటిని పెట్టుకొని బోనస్ చేసి ఇష్యూ చేస్తే ఏమంటారు తెలుసా? ఏమంటారమ్మా? మనం అప్పు చేసినప్పుడు అప్పులో తీర్చిన తర్వాత మిగిలిన డబ్బులతో మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. అంతేకాని మనం ఎంజాయ్ చేసి మిగిలిన డబ్బులతో అప్పులు తీర్చకూడదు. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతేగా. బోనస్ చేసి ఇష్యూ చేస్తున్నారంటే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ చేయమనే కదా. రిజర్వ్స్ అన్నింటినీ ఇంకా చేతికి ఇచ్చేస్తున్నట్టే కదా. అంతే కదమ్మా. రిజర్వ్స్ ని కరిగించి గ్రైండర్ వేసి మిక్స్ చేసి జ్యూస్ చేసి తాగేమని ఇచ్చినట్టే కదా. రిజర్వ్స్ అన్ని ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. పర్లేదు, తప్పలేదు. కానీ ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ ఉండకూడదు. ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ డిఫాల్ట్స్ అంటే కరెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత ఫుల్లీ పేడ్ బోనస్ చేసుకు వెళ్ళాలి. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ 64 నోటీస్ ఫర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. మా సెక్షన్ 61 ప్రకారం క్యాపిటల్ క్లాస్ ఆల్టర్ అయినా సెక్షన్ 62 ఏంటి? ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, రైట్ షేర్స్, ప్రియంటివ్ రైట్స్ ప్రకారం ఏమైనా ఇష్యూ చేసినా ఆర్ఓసీకి 30 డేస్లో ఇంటిమేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద 64. అంతే, ఏం లేదు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 65 క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ వేర్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిమిటెడ్. ఏం చేయాలి? కొంత రిజర్వ్ని అలాగే ఉంచాలి. దాన్ని రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అంటాం. మరి ఆ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ చూపిస్తామా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ లోనే ఎక్కడ చూపిస్తాం? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ చూపిస్తాం. ఎక్కడ చూపిస్తాం? అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కంపెనీ కన్వర్ట్ అయితే రిజర్వ్ క్యాపిటల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ చూపిద్దాం? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. హిడెన్ రిజర్వ్ ఎక్కడ చూపించమ్మా? ఏంటది? హిడెన్ రిజర్వ్ ఎక్కడ చూపించము. మరి ఎలా ఉంటుంది సార్? దాని ఎందుకు మరి రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అంటారు? సింపుల్. ఎప్పుడైతే అన్లిమిటెడ్ నుంచి లిమిటెడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ గొడవ పెట్టేది ఎవరు? షేర్ హోల్డర్స్. ఎవరు కూడా పెడతారమ్మా? క్రెడిటార్స్ ఏమని? సార్ షేర్ హోల్డర్స్ లయబిలిటీ అన్లిమిటెడ్ అని మేము డబ్బులు ఇచ్చాం, ఇప్పుడు లిమిటెడ్ అయితే వామ్మో మా డబ్బులు మాకు వస్తాయో లేదో అంటారు లేదా? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కంపెనీ ఏం చేయాలి? కొంత క్యాపిటల్ ని కాల్ చేయకుండా అలాగే ఉంచాలి. కొంత క్యాపిటల్ ని కాల్ చేయకుండా అలా ఉంచాలి. సపోజ్ 1 lakh షేర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 rupees ఈచ్. రిమైనింగ్ 4 rupees ని పిలవకుండా అలాగే ఉంటుందమ్మా. ఓ 10 ఏళ్ల తరబడి నీకు అలాగే ఉందనుకోండి, నువ్వు అర్థం చేసుకోలేమని ఆ 4 రూపాయలు రిజర్వ్ క్యాపిటల్ కాల్ చేయకుండా అలాగే ఉంచారు. దీన్ని ఎప్పుడు కాల్ చేస్తారంటే లిక్విడేషన్ అప్పుడే కాల్ చేస్తారు అనేది అర్థమవుతుంది. కానీ ఎక్కడైనా సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ గా రాస్తారా ఆ 4 రూపాయలు రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అని? నో. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకయ్యా 4 rupees అన్పేడ్ అప్ గా అలాగే ఉంచారు ఇన్ని రోజులుగా? సార్ లిక్విడేషన్ అప్పుడు కాల్ చేద్దామని, వైండింగ్ అప్పుగా కాల్ చేద్దామని. ఇంతకు ఏం జరిగింది కంపెనీకి అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో? సార్ అప్పట్లో అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, 4 rupees రిజర్వ్ క్యాపిటల్. సో సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ గా చూపించమ్మా. అలా అన్కాల్డ్ అప్ పోర్షన్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ reserve capital. It will be called up only at the time of winding up. Creation of reserve capital, section 65. Now, where is your favorite section 66? It's gone, huh? లేదా? రిజర్వ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సెక్షన్ 66 మా రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎక్కడైతే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, షేర్ హోల్డర్స్ ఇంట్రెస్ట్, క్రెడిటార్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ సెక్షన్ 66 వస్తుందా? మీరు ఇప్పటివరకు 2 చోట్ల డిస్కస్ చేశారు. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ ని చెప్పిన పర్పస్ కాకుండా వేరే పర్పస్ కి యూస్ చేస్తే లీడ్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇంకెక్కడ? సిఆర్ఆర్ చెప్పిన పర్పస్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ చేస్తే, అది కాకుండా వేరే పర్పస్ కి యూస్ చేస్తే రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ జరుగుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ప్రొవిజన్ కంప్లై చేయాలి. అసలు ఈ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదమ్మా. దాంతో పాటు extinguish or reduce the liability of any shares in respect of the shares capital not paid up. 10 rupees లో 10 rupees face value, 8 rupees paid up అయిపోయింది. ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు ఎంత ఇవ్వాలి? 2 rupees. ఇక అవసరం లేదు చాలు అలా అన్నారా రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్.
ఎందుకంటే క్రెడిటార్స్ అందరూ ఏమనుకుంటా ఉంటారు, ఆ ₹2 వచ్చుద్ది మాకు వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు లేదా. నువ్వు ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసావు అని అంటే క్రెడిటార్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతా లేదమ్మా. ఇలా పే చేయాల్సిన అమౌంట్ని స్టాప్ చేసిన, లేదు పే చేసిన అమౌంట్ని రీఫండ్ ఇచ్చిన, రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ సెక్షన్ 66 లో చెప్పిన ప్రొవిజన్ మొత్తం అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్, extinguish with or without extinguishment or reducing the liability of any of its shares, cancel any paid up share capital which is lost or unrepresented by available assets. Unrepresented by available assets. మా అసెట్స్ వైపు మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఉంది. ఎక్కడ? అసెట్ వైపు. అమ్మితే ఎంత పోర్షన్ రియలైజ్ అవుతుందమ్మా? 0. అదెందుకు రియలైజ్ అవుద్ది? అంతే కదమ్మా. డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటలైజ్ చేసి పెట్టారు అసెట్ సైడ్, ఎంత రియలైజ్ అవుతుంది నీకు? ఐపీఎల్ ని టాటా కంపెనీ సపోజ్ ఐపీఎల్ ని వివో స్పాన్సర్ చేసింది, మా 500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది, మొత్తం తీసుకెళ్లి ప్రాఫిట్ లాస్ కూడా ఏమంటారా? మరి ఏం చేయమంటారు? ఎన్ని ఇయర్స్ కి అయితే బెనిఫిట్ వస్తుంది అన్ని ఇయర్స్ కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ సపోజ్ 1500 crores కాబట్టి 300 ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చూపించారు, రిమైనింగ్ 1200 బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ డిఫర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ గా వాటిని క్యాపిటలైజ్ చేసి పెట్టారు. అమ్మితే ఎంత వచ్చింది మార్కెట్ లో? ఏమీ రాదు కదా. మరి ఇలాంటి వాటిని క్యాపిటల్ కి అగెన్స్ట్ గా సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, అంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ కి అగెన్స్ట్ గా సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అలా సెట్ ఆఫ్ చేయాలనుకున్నావా సెక్షన్ 66. ఎందుకంటే అలా ఉందనుకోండి అందరికి అగ్లీగా కనబడుతుంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్. ఏంటయ్యా బాబు ఇంత ఏంటది ఫ్యాట్ అంతా ఉంది నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అంటారు. నా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫ్యాట్ ఏంటి సార్? చూడ ఎటువైపు చూడ ఏముంది చూడు, చెక్ చేసుకో. మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఉంది, ఇలాంటిది ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అండర్ రియలైజబుల్ అసెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఆ పర్సన్ ఏంటి దాన్ని స్లిమ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి అసెట్ సైడ్ ఇలాంటి ఏవైతే 100% అసెట్స్ ఉన్నాయో వాటిని క్యాన్సిల్ చేసి లయబిలిటీ సైడ్ రిజర్వ్స్ ని క్యాపిటల్ తీసేసాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యూటిఫుల్ గా కనబడుతుందా లేదా? లేదమ్మా. దాన్నే ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటారమ్మా. అలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సెక్షన్ 66 లో చెప్పిన ప్రొవిజన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. దాంతో పాటు ఇప్పుడు రిడ్యూస్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ చాలా అందంగా ఉంటుంది కదమ్మా. దిష్టి తగలకుండా ఉండడానికి పైన ఒక దిష్టి చుక్క పెట్టాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ తో పక్కన అన్రిడ్యూస్డ్. ఏమని అన్రిడ్యూస్డ్? బాబు ఇది ఒరిజినల్ పిక్చర్ కాదు, ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన పిక్చర్ అని పబ్లిక్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. అర్థమైందా? సో ఉన్న వాళ్ళు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ని పే చేయొద్దని చెప్పిన, 100% అసెట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసిన, పే ఆఫ్ ఎనీ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ పే చేసిన అమౌంట్ ని కొంత తీసి బాబు ఇదిగో తీసుకోండి అవసరం లేదు అని వెనక్కి ఇచ్చిన, ఇట్ విల్ లీడ్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇలా రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ జరిగితే ట్రైబ్యునల్ కి అప్లై చేయాలి. ఎవరికి మా? ట్రైబ్యునల్. నెక్స్ట్, ఆర్డర్ ని పబ్లిక్ నథింగ్ బట్ మా ట్రైబ్యునల్ కి అప్లై చేసినప్పుడు మా ట్రైబ్యునల్ ఏం చేస్తుంది? క్రెడిటార్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది మా. వాళ్ళ దగ్గర వచ్చినటువంటి అబ్జెక్షన్స్ అన్నిటిని తీసుకొని ఏదైతే ఫెయిర్ వే అవుతుందో ఆ ఫెయిర్ వేలో పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేస్తుంది. దాన్ని అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ట్రైబ్యునల్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ కూడా ఏం చేయాలి? వాటిని ఆర్ఓసీకి సబ్మిట్ చేసి ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. ఆర్ గెటింగ్ మై బోర్డ్? టోటల్లీ దిస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 66 మా. జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ. మా కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందిగా. రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ జాగ్రత్త చదువుకోండి. ఎగ్జామ్ కి అడిగారంటే 6 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయరు, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, సెక్షన్ 67 మా. రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ పర్చేసింగ్ ఆర్ గివింగ్ లోన్ బై కంపెనీ టు పర్చేస్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్స్. ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ యాజ్ యూ నో, ఏ కంపెనీ షుడ్ నాట్ పర్చేస్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్స్. ఏ కంపెనీ కానీ తన షేర్స్ తను పర్చేస్ చేయకూడదు, కొనుక్కోకూడదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు. ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ ఉందమ్మా, ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఆ కంపెనీ కొనుక్కోవచ్చు, డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయని? నో. వేరే కంపెనీ షేర్స్ ని కొనవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఈవెన్ ఒక కంపెనీ తన షేర్స్ తను కొనుక్కోకూడదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గివ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. ఎవరికే కానీ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి బాబు కొనుక్కోండి అని చెప్పి కూడా చెప్పకూడదమ్మా. సపోజ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ తను కొనుక్కోకూడదని తెలిసి తన సబ్సిడరీకి డబ్బులు ఇచ్చి కొనిపెట్టుకో, నా షేర్స్ నువ్వు కొనిపెట్టుకో అని చెప్పి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఇవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 67. General, a company cannot buy its own shares, exception if there is any reduction of share capital. The company has the right to redeem preference shares. Preference shares redeem చేసినప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? తన షేర్స్ తను కొనుక్కొని రిడీమ్ చేస్తుంది, అంతే కదా. మరి రిడమ్షన్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు, కంటిన్యూషన్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వెళ్ళడానికి కాదు. ఇస్ ఇట్? సో పబ్లిక్ కంపెనీ షల్ నాట్ గివ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ వెదర్ యాజ్ ఎ లోన్ ఆర్ గ్యారంటీ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్ ఆర్ ఈవెన్ ఇట్స్ హోల్డింగ్ కంపెనీ. తన హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్స్ కొనుక్కోమని కూడా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు. కానీ ఎక్సెప్షన్, బ్యాంక్, ట్రస్టీ, లోన్ టు ఎంప్లాయీస్ ఇవ్వచ్చు. లోన్ టు ఎంప్లాయీస్ ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు? మాక్సిమం 6 months ఆఫ్ సాలరీ, ఎంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఇవ్వకూడదు. అర్థమైందా? ఈ ప్రొవిజన్ బ్యాంక్ అప్లై కాదు, ఎందుకంటే బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకున్న తర్వాత నువ్వే వెళ్ళి ఆ కంపెనీ షేర్లు కొంటే, ఆ బ్యాంక్ షేర్లు కొంటే ఆపగలడా? బ్యాంక్ బిజినెస్ ఏంటి? లోన్ ఇవ్వడం.
అలాంటప్పుడు బ్యాంక్ తెలియదు కదా తన పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని ఏం చేస్తాడో ఏంటో అని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అలాంటప్పుడు బ్యాంక్, ట్రస్టీ, లోన్స్ టు ఎంప్లాయీస్, దీస్ 3 ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్స్. సరే ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు, బట్ మాక్సిమం 6 months ఆఫ్ సాలరీ, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. ఇస్ ఇట్? వీటిని వైలేట్ చేస్తామా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెనాల్టీస్ అప్లై అవుతాయి. నెక్స్ట్, నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ద సెక్షన్ 67. ఇన్ హూ షేర్స్ నో అదర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మనీ. ప్రైవేట్ కంపెనీకి అప్లికబుల్ కాదు, కానీ ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏంటంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలో వేరే బాడీ కార్పొరేట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉండకూడదు. అండ్ బారోయింగ్స్ ట్వైస్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ 50 crores విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. అండ్ బారోయింగ్స్కి సంబంధించి డిఫాల్ట్ చేసి ఉండకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ తన షేర్లు తను కొనుక్కోవచ్చు. ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ తన షేర్స్ తను కొనుక్కోవచ్చు అమ్మా, కానీ 3 conditions. ఆ కంపెనీలో వేరే బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని ఉండకూడదు. తన బారోయింగ్స్ ట్వైస్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ 50 crores విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్, అంతకన్నా ఎక్కువ బారోయింగ్స్ ఉండకూడదు. థర్డ్, బారోయింగ్స్ ని రీపే చేయడంలో డిఫాల్ట్ ఉండకూడదు. అప్పుడు ఏం చేసి కంపెనీ హ్యాపీగా ఏం చేయొచ్చు? ప్రైవేట్ కంపెనీ తన షేర్స్ తను కొనుక్కోవచ్చు. పబ్లిక్ కంపెనీకి అయితే ఎటువంటి ఎక్సెప్షన్ లేదు. ఎస్హెచ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 66 మా బై బ్యాక్. ఏంటమ్మా బై బ్యాక్? పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ద ఓన్ షేర్స్. మరి కొనొచ్చా ఇలా? అగైనెస్ట్ 67 కదా సార్. బై బ్యాక్ కంపెనీ కొంటుంది సార్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం కాదు, క్యాన్సిలేషన్ కోసం. ఎందుకమ్మా ఇలా బై బ్యాక్ వెళ్తారు? అనవసరంగా కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్కువైపోయారు సార్, కంట్రోల్ డైల్యూట్ అయిపోయింది, ఎక్సెస్ గా క్యాపిటల్ ఉంది, షేర్ హోల్డర్స్ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, మనకేమో స్టాండర్డ్ రిటర్న్ వస్తుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేద్దాం? మార్కెట్లో షేర్ కొను, క్యాన్సిల్ చేయి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ తగ్గుతారు, కంట్రోల్ తగ్గుతుంది, మీటింగ్కి వచ్చి అధ్యక్ష అనే వాళ్ళు తగ్గుతారు. అంతే కదమ్మా. ఇస్ ఇట్? ఇలాంటి పర్పస్కి బైబ్యాక్ వెళ్ళడం జరుగుతుందమ్మా. మరి ఇలా బైబ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఏ రిజర్వ్స్ వాడాలి? ప్రీ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, మరి సిఆర్ఆర్ చదువుకున్నాక నాకు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ మాది. సిఆర్ఆర్ మా బైబ్యాక్ యూస్ చేస్తారా, బోనస్కి యూస్ చేస్తారా అని. ఏం చేద్దాం ఏమ్మా? వెరీ గుడ్. ఆర్ఆర్ బోనస్. రైట్ నో? ట్రిపుల్ ఆర్ మా. హియర్ ఓన్లీ ఆర్ఆర్. when the 2 persons are joining together, always there will be a bonus. Such bonus is nothing but triple R. అంతే కదా? దట్ కుడ్ బి ద బోనస్. సో బోనస్కి మాత్రమే సిఆర్ఆర్ వాడాలి. అర్థమైందా? ఆర్ఆర్ వల్ల బోనస్ వచ్చిందా లేదమ్మా? ఎస్, దే గాట్ ద బోనస్. వాట్ ఇస్ ద బోనస్? దట్ ఈస్ ఆస్కార్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఎలా అయినా గుర్తుపెట్టుకో, ఎగ్జామ్లో రాసావా లేదా? అర్థమైందా? లాజిక్ ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సిఆర్ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ బోనస్. అర్థమైందా? మళ్ళీ బైబ్యాక్కి లేదు. సో బైబ్యాక్ మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న 2 రిజర్వ్స్ని వాడు చేసేది ప్రీ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అండ్ ప్రొసెస్ ఫ్రమ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్ అదర్ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్. సేమ్ క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ కాదు మా, వేరే క్లాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేస్తూ వచ్చిన డబ్బులతో బైబ్యాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఎంతవరకు బైబ్యాక్ చేయొచ్చు సార్? బోర్డ్ రెజల్యూషన్ అయితే 10% ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ టోటల్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇస్ ఇట్? అదే స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు అనుకోండి, ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు? 25%. ఇస్ ఇట్? బోర్డ్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి 10% వరకు బైబ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అంతకన్నా ఎక్కువ బైబ్యాక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? స్పెషల్ రెజల్యూషన్. ఇస్ ఇట్? రీసెంట్ గా మా ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయకుండా చెన్నైలో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేద్దాం ట్రై చేసిందా? సో చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఆ కంపెనీ ఏంటంటే నిజంగానే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఆ కంపెనీని టేక్ ఓవర్ చేస్తే ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పని ఆలోచిస్తూ ఉంది. బట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నీలాంటి నాలాంటి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ కలిపి స్టార్ట్ చేసినటువంటి కంపెనీ, వాళ్ళకి వేరే కంపెనీ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, కంట్రోల్ ఇబ్బంది. ఇన్ని రోజులు ఎంప్లాయర్గా ఉన్నవాడు ఎంప్లాయ్గా ఉండాలంటే కొంత ఇబ్బంది పడతారు కదమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే బైబ్యాక్, అలా డబ్బులంతా తీసుకొచ్చి కంపెనీతో ఆటోమేటిక్గా రెజల్యూషన్ పాస్ చేయించి బైబ్యాక్ చేశారు. మార్కెట్లో షేర్స్ లేకుండా ఎల్ఎన్టీ కొన్నంత వరకు కొనింది కానీ కంట్రోల్ ఎక్సైజ్ చేయలేకపోయారు మా, చివరికి వదిలేసుకున్నారు. ఇలా మనం ఇంకో కంపెనీ చేత దొరుకుతా ఉన్నప్పుడు కూడా బైబ్యాక్ పనికొచ్చుద్ది. ఏదో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను, మాకు అర్థం కాక. సో అవన్నీ వద్దుమా. ఏవోలో ఆథరైజేషన్ ఉండాలి, 10% బైబ్యాక్ చేయొచ్చు బోర్డు రెజల్యూషన్ ద్వారా, 25% స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి బైబ్యాక్ చేయొచ్చు. ఇలా చెప్తే మాకు అర్థమవుతుంది. సరే, నెక్స్ట్ పోస్ట్ బైబ్యాక్ డెట్ ఈక్విటీ. డెట్ ఈక్విటీ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదుమా? 2:1. 2 డెట్ ఉంటే 1 ఈక్విటీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ రేషియో ఉండే విధంగా డెట్ ఈక్విటీని బైబ్యాక్ని ప్లాన్ చేయకూడదు. అండ్ షేర్స్ మస్ట్ బి ఫుల్లీ పేడ్ అప్. అంతేనా? టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 బైబ్యాక్స్ 1 year. ఒకసారి బైబ్యాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 1 year వరకు సిమిలర్ బైబ్యాక్ వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్. బైబ్యాక్ చేసేటప్పుడు రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తావా లేదా?
మరి షేర్ హోల్డర్స్ అందరికి ఇంటిమేట్ చేయాలి, బాబు షేర్ హోల్డర్స్ బైబ్యాక్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఏ ప్రైస్ చేస్తున్నామంటే, పోస్ట్ బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఏంటంటే, ఇలా రీజన్స్ అన్నిటినీ చెప్పి షేర్ హోల్డర్స్తో రెజల్యూషన్ పాస్ చేయించుకోవాలి. మరి ఆ రీజన్స్ అని ఎక్కడ చెప్పాలి? ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్. బైబ్యాక్ ఫ్రమ్ హూమ్? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆర్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీస్. ఇలా ఎలా అయినా సరే బైబ్యాక్ చేసేటువంటి రైట్ కంపెనీకి ఉంది. తర్వాత మా డిక్లరేషన్ ఆఫ్ సాల్వెన్సీ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. బైబ్యాక్ చేసిన తర్వాత కంపెనీకి సాల్వెన్సీ పొజిషన్ ఉంటుంది సార్ అని డిక్లేర్ చేయాలి. లేదనుకోండి, బైబ్యాక్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ లిక్విడేషన్లో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, బాగుపడేది ఎవరు, ఇబ్బంది పడేది ఎవరు? ఎవరైతే సరెండర్ చేశాడో వాడందరూ పండగ చేసుకుంటారు, ఎందుకు వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఎవరైతే కంపెనీలో కంటిన్యూ అవుతున్నాడో వాడు బుక్ అయిపోతాడు. అంతేనా? ఇలాంటి అన్ఫేర్ కాన్సెప్ట్ జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, కంపెనీ సెక్రటరీ ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ సాల్వెన్సీ. ఈ బైబ్యాక్ అయినా సరే కంపెనీకి ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ కాదు. Is it? So these are the provisions relating to the buyback. The next one ఏంటమ్మా? Requirements to be complied, you can go through penalty. Transfer of certain sum to the CRR, creation of CRR. ఎప్పుడైనా సరే మా షేర్స్ ని, if the company purchases its own shares out of the free reserve security premium, then a sum equivalent to nominal value of shares purchased shall be transferred to. అంతేనమ్మా? Okay. Purchase of its own share, that is nothing but redemption. When there is a concept of the redemption of preference share, now the reserves has to be transferred to the CRR. Such a CRR has to be used only for the purpose of fully paid up bonus shares. Please remember. So ఇలా CRR క్రియేట్ చేయాలని ఎక్కడ చెప్పారు? సెక్షన్ 69 CRR. ఎందుకు వాడతాం CRR ని? fully paid up bonus shares, triple R. Next, section 70, prohibition for buyback in certain circumstances. కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో ప్రొహిబిషన్ మా బైబ్యాక్ చేయడం ఏంటది? సపోజ్ కంపెనీ లాంటి డిఫాల్ట్స్ ఏమైనా చేసి ఉంటే, ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్, అంటే ఏంటి లేదు మా డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసి పే చేయడంలో డిఫాల్ట్ చేస్తే, పనిష్మెంట్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఆర్ఓసి ఫైల్ చేయడంలో డిఫాల్ట్, ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ ఏవైనా ఉంటే బైబ్యాక్ చేయడం ప్రొహిబిషన్. Are you getting my word? So shares directly or indirectly through subsidiary company or through investment company or group of investment company చేయకూడదుమా. when company defaulted in deposits, interest, redemption of the debentures, redemption of the preference shares, payment of the dividend, repayment of the loan, or where the default is remedied 3 years. 3 years అయితే తర్వాత చేయొచ్చు. బట్ కానీ ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటే కంపెనీ ఏం చేయకూడదు? బైబ్యాక్ చేయకూడదు. దట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 70. So in such a manner we complete the chapter of the share capital. Share capital 43 ఏంటి? Kinds of shares 44. Nature of shares and debentures transferable, right, freely transferable 45. Numbering of shares 46. Issue of share certificate 47. Voting rights of members 48. Variation of shareholders rights 49. Calls on shares 50. Calls in advance 51. Payment of dividend in proportion to paid up share capital 52. Issue of shares at premium 53. 54. 55. Issue of redeemable preference shares 56, 57, 58, 59 చెప్పలేదు మా అంతేనా? 60. Advertisement of share capital, publication of share capital 60, 61. Capital clause, alteration of the capital clause 62. Right issue, preemptive rights 63. Bonus share 64. Notice to ROC 61 ప్రకారం capital clause alter అయినా 62 ప్రకారం right issue చేసినా సరే ఇంటిమేషన్ ROC కి 30 days లో ఇవ్వాలి. That is the requirement of 64. 65. Creation of reserve capital, unlimited company converted into limited, reserve capital create చేయాలి 66. 67. ఏమా restriction on prohibition on purchasing of its own shares. I say 67, 68. Buyback 69. Right, CRR 69, CRR 70.
Right, prohibition on buyback of shares. 70. Is it clear? 71, it is about the debentures. 71 is about the debentures. 72 is about the nominee clause. So whenever a person purchases the shares or debentures within the reasonable time, he has to provide nominee details. In case of the death of the member or debenture holder, such shares will be transferred in favor of the nominee. That is the requirement of the 72. Next, 73. 73. Right. Acceptance of the deposits from the members or prohibition on acceptance of deposits from the public. రెండు రకాలు చెప్పుకోవచ్చు. 74. Repayment of the deposits accepted before commencement of the act. 75. Damages for fraud. 76. Very good. In 76, acceptance of deposits from the public. 76A. Punishment for contravention of the 73 to 76. Penalty will be 76A. 77. Registration of charge. 78. Recourse available to the charge holder. 79. Modification of charge. 80. Date of notice of charge. 81. Register of charge to be kept by the ROC. 82. Satisfaction of charge. 83. CEO motor power of ROC to issue a satisfaction of charge. 84. Intimation about appointment of the receiver or manager. 85. అర్థం కాలేదమ్మా. Maintenance of charge registered by the company. 86. Punishment for contravention of 77 to 87. 87 ఏంటి ఏమా? Rectification of charge register. Is it clear? Any doubt? And the next topic it is transfer and transmission of shares. Transfer and transmission. Section 56. Inma. Transfer and transmission. 57. Punishment for personation of shareholders. So children, 56. Transfer and transmission of securities. 57. Punishment for personation of shareholder. 58. Refusal to registration of transfer or transmission of securities. 59. Rectification of register of members. First one, transfer ki transmission ki difference. My exam point of view 3 or 4 marks అడిగినటువంటి situations ఉన్నాయి. Difference between transfer and transmission. సో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సార్? ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఉద్దేశంతో ఒక డీడ్ రాసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ రాసి స్టాంప్ అంటించి వీటిని ఎవరు పంపించాలి? ఎవరికి? కంపెనీకి పంపించాలి. ROC కాదు, కంపెనీకి పంపిస్తే ట్రాన్స్ఫర్ నేమ్ ని తీసేసి ట్రాన్స్ఫర్ నేమ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ న్యూ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ where a person don't want to continue as a member. If he is intended to transfer shares to the any other person who is willing to become a member, that is the concept of the transfer. ఎవరైతే నాకు మెంబర్షిప్ వద్దు అని అనుకునేవాడు, ఎవరికైతే మెంబర్షిప్ కావాలి అనుకునేవాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, సేల్ చేస్తాడు, దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్. ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి సార్? బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. సపోజ్ మెంబర్ చనిపోయాడు, బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా నామినీకి ఆ షేర్స్ వెళ్తాయేమో, దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. లేదు ఒక పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, తన షేర్స్ అన్ని అఫీషియల్ అసైనీ ఆర్ రిసీవర్ కి వెళ్తాయి, బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్. ట్రాన్స్ఫర్, ట్రాన్స్మిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సెక్షన్ 56 ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మా ఇక ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లో కాన్సెప్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఫోర్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ బ్లాంక్ ట్రాన్స్ఫర్, 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఒక పర్సన్ ట్రాన్స్ఫరీకి జస్ట్ సంతకం చేసి నేమ్స్ ఏమి రాయకుండా ఇస్తే దీని ఏమంటాం? బ్లాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫరీ ఇంకెవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ కొత్త డీడ్ రాయాలా అంటే అవసరం లేదు, మరి దాన్ని యాస్టీస్ గా ఇచ్చేయచ్చు. యాస్టీస్ గా ఇచ్చి నీ పేరు రాసుకోమని చెప్పొచ్చుమా. దీన్నే బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటారు. ఏమంటారు? బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్. దీనివల్ల ప్రతిసారి స్టాంప్ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతిసారి ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్స్ జరగగా లాస్ట్ లో ఎవరైతే మెంబర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు? ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లో తన నేమ్ రాసుకొని కంపెనీకి ఇస్తాడు. అలా కంపెనీకి ఇస్తే న్యూ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తుందమ్మా. ఇస్ ఇట్ నౌ? ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత 60 days వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈ 60 days లో ఎన్నిసార్లు అయినా సరే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అల్టిమేట్ గా ఎవరైతే మెంబర్ అవ్వాలనుకున్నాడో తను మాత్రం ఆ కాలమ్స్ ని ఫిల్అప్ చేసుకుని కంపెనీకి ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఇస్ క్లియర్? దిస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాంక్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా, ఫోర్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏంటది? ఫోర్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. సపోజ్ ట్రాన్స్ఫరర్ ఉన్నారమ్మా, ఒక పర్సన్ ట్రాన్స్ఫరీ ఫోర్జరీ చేసి ఈ పర్సన్ కంపెనీకి సబ్మిట్ చేశారమ్మా.
కంపెనీకి సబ్మిట్ చేసి తన నేమ్తో షేర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ట్రాన్స్ఫరార్ అడిగినప్పుడు ఫోర్జరీ అని తెలిస్తే ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గర నుంచి ఆ షేర్స్ వెనక్కి తీసేసుకొని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫరార్ నేమ్ని రీఇన్స్టేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడది? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫోర్జరీ. సపోజ్ సార్ ఇతను ఫోర్జరీ చేయించుకొని తన నేమ్తో రిజిస్టర్ చేయించుకొని మళ్ళీ వేరే పర్సన్కి సేల్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఏంటి సార్, ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఎవరి చేతిలో అయితే షేర్స్ ఉన్నాయో ఆ షేర్స్ని తీసేసుకొని కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఒరిజినల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ నేమ్నే రీస్టోర్ చేస్తుంది. మరి సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనే పర్సన్ జెన్యూన్ కదా, తను ఫోర్జరీ కేసు కాదు కదా. ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఫోర్జరీ కేసు కాదు కాబట్టి తనకి కాంపన్సేషన్ పే చేయడం జరుగుతుంది. ఏంటి? కాంపన్సేషన్. ఇప్పుడు కంపెనీకి అయిన లాస్ ని ఎవరైతే ఫోర్జరీ చేశారో ఆ పర్సన్ దగ్గర నుంచి రికవరీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్జర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మా ఒకవేళ అడిగితే అని. నెక్స్ట్ 71 is about the debenture, 72 about the nominee. ఇప్పుడు ఏం కంప్లీట్ చేసాం మనం? 57 కాదు 56 ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ మా. 57 ఏంటి? పెనాల్టీ ఫర్ ఇంపర్సోనేషన్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్. అంటే యాక్చువల్గా ఒక పర్సన్ షేర్ హోల్డర్ కాదు మా, షేర్ హోల్డర్ కాకపోయినా తన షేర్ హోల్డర్గా బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు. షేర్ హోల్డర్గా తనకు కావాల్సిన రైట్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. లేదా నేరుగా వెళ్ళిపోయి జనరల్ మీటింగ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి బిర్యానీ తినేసాడు, కాఫీ తాగాడు, ఇప్పుడు పెనాల్టీ వేయచ్చుగా మా. అక్కడ బిర్యానీ తినడానికి కాఫీ తాగిందని పెనాల్టీ కాదు. తను మెంబర్గా ఏ రైట్స్ అయితే ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చో, డివిడెండ్ అండ్ ఓటింగ్ రైట్స్ అలాంటి వాటికి ఛాన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. మెంబర్ కాకపోయినా నేను మెంబర్నే, నా నేమ్ ఇన్సర్ట్ చేయని కంపెనీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాడు. ఇలాంటిది ఏదైనా చేస్తే ఆ పర్సన్కి పనిష్మెంట్ సెక్షన్ 57. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ మా? దీన్ని కావాలంటే మీరు సెక్షన్ 38తో లింకప్ చేసుకోండి. సెక్షన్ 38 ఏంటి? పర్సోనేషన్ ఫర్ అక్వజిషన్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎక్కువ షేర్లు కొనుక్కోవడానికి రాంగ్ నేమ్స్తో అప్లై చేసుకోవడం సెక్షన్ 38. ఇక్కడ 57 అంటే అసలు మెంబరే కాదు. బట్ కానీ ఆ పర్సన్ ఏంటి, మెంబర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తూ కొన్ని రైట్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం, లేదు నా నేమ్ని మెంబర్స్ రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కంపెనీని. ఇలాంటిది ఏదైనా చేస్తే విల్ బి లయబుల్ అండర్ సెక్షన్ 57. ఇస్ ఇట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫరర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరీ. పొజిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరీ యాజ్ యు నో మా, ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినప్పుడు కాల్స్ మనీ ఏదైనా ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ అని అడగడం జరుగుతుంది. డివిడెండ్ కూడా ఎవరికి ఇస్తారు? ట్రాన్స్ఫరర్కే ఇస్తారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్ పెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వరమా? ఇద్దరు ఎవరికి ఇవ్వమని క్లారిటీ ఇస్తే వాళ్ళకే ఇస్తారు. ఏదైనా గొడవ జరిగింది అనుకోండి, ROC ఏముంటుంది, నా దగ్గర గొడవ పడమాకండి, ట్రాన్స్ఫరీ పక్కన వెళ్ళండి, ఎక్కడికి, ట్రైబ్యునల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, గొడవ తెలుసుకుంటారంటే వాళ్ళకే డివిడెండ్ ఇస్తాను, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ మనీ అడుగుతాను, వాళ్ళకే బోనస్ చేసిస్తాను. ఇలా చెప్పేటువంటి రైట్ ROCకి ఉంది మా. And next one, nominee facility as you know. And next section 58, refusal to registration to transfer or transmission of security. మా ట్రాన్స్ఫర్కి అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, ట్రాన్స్ఫరర్ ఉన్నారమ్మా, అప్లికేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏమ్మా? కంపెనీకి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫరీ నేమ్కి 30 డేస్లో న్యూ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయాలి. ఒకవేళ రిఫ్యూజ్ చేస్తే ఏం చేయాలి? 30 డేస్లో ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎన్ని డేస్లో? 30 డేస్. ఇప్పుడు 30 డేస్లో రిఫ్యూజల్ ఇంటిమేట్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్ఫరర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేయొచ్చు. ఎక్కడికి? ట్రైబ్యునల్ విత్ ఇన్ 60 డేస్. రిఫ్యూజల్ అనేది జెన్యున్ కాకపోతే ఏంటది? రిఫ్యూజల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కంపెనీ రిజెక్ట్ చేసిందమ్మా, బట్ అది జెన్యున్ కాదు. యూ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద ట్రైబ్యునల్ విత్ ఇన్ 60 డేస్. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్. ఏంటి? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ అయితే ఆగండమ్మా. ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ అయితే 30 డేస్. ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ అయితే 30 డేస్. అసలు రిఫ్యూజల్ గురించి చెప్పలేదు అనుకోండి, అప్లికేషన్ డేట్ నుంచి 60 డేస్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై వర్డ్? రిఫ్యూజల్ నుంచి అయితే 30 డేస్లో ట్రైబ్యునల్కి. ఒకవేళ నో ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ చేశారన్న ఇంటిమేషన్ కూడా నీకు లేదు, అసలు అది ఏం జరుగుతుందో, అప్లికేషన్ ఏం జరిగిందో కూడా నీకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఏంటి? 60 డేస్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ పెట్టావు కదా కంపెనీకి, అక్కడ నుంచి 60 రోజులు ఏది అప్లై అయితే అది. కంపెనీ ఇంటిమేట్ చేసిన నీకు రిఫ్యూజల్ ఇంటిమేట్ చేసిన డేట్ నుంచి 30 డేస్లో ట్రైబ్యునల్కి వెళ్ళిపో. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? ఒకవేళ నీకు అసలు రిఫ్యూజల్ ఇంటిమేట్ చేయలేదు, నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్కి అప్లై పెట్టావు కదా, అక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి? 60 డేస్లో ట్రైబ్యునల్కి వెళ్ళిపో. ఇప్పుడు ట్రైబ్యునల్ ఏం చేస్తుందమ్మా? బాబు రిఫ్యూజల్ కరెక్ట్ కాకపోతే బాబు కంపెనీ వెంటనే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ని రిజిస్టర్ చేయి, ఇలా ఆర్డర్ పాస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇంకోసారి చెప్పాలా? ఇంకోసారి చెప్తాను చూడమ్మా. ట్రాన్స్ఫరర్ ఉన్నారమ్మా,
కంపెనీకి అప్లై చేశారు ఏమని, షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ని కన్సిడర్ చేయమని. బట్ ఏంటి, రిజెక్ట్ చేశారు. రిజెక్టెడ్. ఏంటి మా ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ అప్లికేషన్ ఇచ్చా, రిజెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ టు ట్రైబ్యునల్. ఇప్పుడు రిజెక్ట్ చేశారు కదా, ఇక్కడ నుంచి అయితే 30 days, ఇక్కడ నుంచి అయితే 60 days. ఇక్కడ నో ఇంటిమేషన్, రిఫ్యూజల్ గురించి నో ఇంటిమేషన్ అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్లై చేసావో కంపెనీకి అక్కడ నుంచి 60 days. ఒక రిజెక్ట్ నీకు ఇంటిమేట్ చేశారు అనుకో, అక్కడ నుంచి 30 days ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేయాలి. ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు ఒకవేళ పబ్లిక్ కంపెనీ అయితే 30 days ప్లేస్లో 60 days, 60 days ప్లేస్లో 90 days, అంతే, ఇంకేం లేదు. దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ 57, refusal for transfer of shares. 58, 56, transfer and transmission. 57, impersonation of shares, impersonation of ownership. 57, 58, refusal for transfer or transmission. Is it clear? Next, section 58. No, 58, 59. రిఫ్యూజల్ ఫర్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. మా యాక్చువల్గా నువ్వు మెంబర్ కాదు, మెంబర్స్ రిజిస్టర్లో నీ నేమ్ రాశారు, నువ్వేం చేస్తావు? ఉన్నీలేండి సార్, పోయేదేముంది, హ్యాపీగా వెళ్తాను, బిర్యానీ తింటాను, డివిడెండ్ తీసుకొచ్చుకుంటాను, అలా సరదాగా వెళ్ళొస్తాను సార్. వెళ్ళిరా. ఏదో ఒక రోజు ఏం జరుగుతుంటే, సార్ కంపెనీ లిక్విడేషన్లోకి వెళ్తుంది, రిమైనింగ్ కాల్స్ మనీ పే చేయమని ₹1,00,000 నోటీస్ పంపిస్తారు. అర్థమైందా? నువ్వు మెంబర్ కానప్పుడు నీ నేమ్ మెంబర్స్ రిజిస్టర్లో ఉంటే నువ్వేం చేయాలి, సార్ నా నేమ్ని రిమూవ్ చేయమని ఇంటిమేట్ చేయాలా వద్దా? బట్ అలా ఇంటిమేట్ చేయకుండా అలాగే ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, ఇలాంటి లయబిలిటీస్ ఎరేజ్ అవుతాయి. సరే, ఇలా లయబిలిటీ ఎరేజ్ అవుతుంది కదా అని నువ్వు ఇంటిమేట్ చేసావు, బట్ ఇంటిమేట్ చేసిన కంపెనీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. నువ్వు మెంబర్ కాకపోయినా నేనేమి మెంబర్స్ లిస్టులో రాశారు, ఒకటి. రెండోది, నువ్వు మెంబర్ అయినా నేనేమి రిమూవ్ చేశారు. నువ్వు యాక్చువల్లీ మెంబర్, ఓనర్, షేర్స్ ఉన్నాయి, నేనేమి మెంబర్స్ లిస్టుల నుంచి రిమూవ్ చేశారు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద ట్రైబ్యునల్. అర్థమైందా? 58కి 59కి డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా. 58లో ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ రిఫ్యూజల్ చేస్తే రెమెడీ ఏంటి అనేది 58 మా. 59 ఏంటి, రెక్టిఫికేషన్ ఉంది, ఆ రెక్టిఫికేషన్ రిఫ్యూజల్ చేస్తున్నారు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ కాంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ ద అప్లికబుల్ లాస్. ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సెబీ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ, కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ, ఎనీ అదర్ లా ప్రకారం కానీ జరుగుతోంది. అప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు, ఆర్ ఎవరైనా సరే ట్రైబ్యునల్కి చెప్పొచ్చు. ఏమని, సార్ సోన్ సూపర్ ఇలా ఫారినర్కి అమ్ముతున్నారు, సెబీ గైడ్లైన్స్ కంప్లై చేయట్లేదు, ఇలా అని ఆర్ఓసి అయినా, సెబీ అయినా, లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా, జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ అయినా, ఎవరు తెలిస్తే వాళ్ళు ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేసి ఆ ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించి రెమెడీని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రొవిజన్ ఎక్కడిది, సెక్షన్ 59. అర్థమైందా? 56 ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ట్రాన్స్ఫర్కి ట్రాన్స్మిషన్కి, వాలంటరీగా ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని స్టాంప్ అంటించుకుంటే ట్రాన్స్ఫర్, అంటించి ఇంకొకరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ట్రాన్స్మిషన్ బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా. మా ట్రాన్స్మిషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ అవసరంలా. ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి, మన సింపుల్గా ఏంటి, ఒక వైట్ పేపర్లో రాసి సార్ నా పేరు రిజిస్టర్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి, మన పేరు మీద వచ్చేస్తాయి. ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ అవసరం లేదు, స్టాంప్ అవసరం లేదు. అండ్ అగైన్ ఎవరైతే నామినీ ఉన్నారో తన నేమే కాదుమా, తన నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వేరే వాళ్ళకైనా తన డైరెక్ట్గా అమ్మేయచ్చు. బట్ డెత్ సర్టిఫికేట్ సపోర్ట్ చేయాలి. డెత్ సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్స్ వాటన్నింటినీ ఇచ్చి, సార్ నామినీ నేను కదా సార్, నాకొద్దు సార్, ఆయన వేరే పేరుకి ఇచ్చేయండి అని చెప్పని నువ్వు వేరే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా కూడా సేల్ చేయొచ్చు. అది ట్రాన్స్మిషన్, ట్రాన్స్ఫర్, ట్రాన్స్మిషన్. తర్వాత బ్లాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ తెలుసా? ఎస్. ఫోర్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎస్, గుడ్. 56 అయిపోయింది. 57 ఏంటి, పనిష్మెంట్ ఫర్ ఇంపర్సోనేషన్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ ఓనర్షిప్. ఓనర్ కాకపోయినా ఓనర్గా బిల్డప్ ఇవ్వడం. 58 ఏంటి, రిఫ్యూజల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్. మా షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ డేట్ ఇచ్చావు, మా కంపెనీ అనవసరమైన రీజన్స్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది, మరి ఎవరు చెప్పుకోవాలి, నువ్వు. ట్రైబ్యునల్ ఎన్ని డేస్లో అప్లై చేయాలి ఏంటో అర్థమైందా? 58. 59 ఏంటి, refusal for rectification. Actually you are not the member, but your name inserted in the members register. Or the second one, actually you are the member, but your name removed from the members register. And again you made an application to the company, but company is reluctant to make such modifications. కంపెనీ అలాంటి మోడిఫికేషన్ చేయడానికి రిలక్టెంట్ గా ఉంది, నెగ్లిజెంట్ గా ఉంది. ఏం చేయొచ్చు నువ్వు, ఏం చేయొచ్చు మా, ఎవరికి అప్లై చేద్దాం, ట్రైబ్యునల్కి అప్లై చేయొచ్చు. లేదు ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ అగైన్స్ట్ ద ఆర్బీఐ, ఫెమా, సెబీ యాక్ట్ ఉంది, అప్పుడైనా కూడా ఏం చేయొచ్చు,
సెక్షన్ 59 ప్రకారం అప్లై చేయొచ్చు. ఎవరికి? ట్రైబ్యునల్కి. సార్ అప్లై చేయాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్ అంటే వీళ్ళెవరో కూడా కాదు, ఆర్ఓసి అవ్వచ్చు, ఆర్బీఐ అవ్వచ్చు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్, లేదు కంపెనీ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సార్ ఆయన ఎవరో ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ ఇచ్చారు, అదేదో యాక్ట్కి అగెన్స్ట్గా ఉందని కంపెనీ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అ పవర్ విచ్ ఇస్ కన్ఫర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 59. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సెక్షన్ 1 నుంచి 88 వరకు ఏమైనా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్? 87 వరకు అన్నీ అయిపోయా? 87 వరకు ఏం పెండింగ్ లేవు, కరెక్టేనా? సో 23 నుంచి 42 వరకు ప్రాస్పెక్టసా? కరెక్ట్ కదమ్మా? అందులో 39, 40, 41 అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ 43 నుంచి 70 వరకు షేర్ క్యాపిటల్. అందులో 49, 50, 51 కాల్స్ అండ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్. 56, 57, 58, 59 సారీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్. అంతేనా? తర్వాత మా 71 డిబెంచర్స్, 72 నామినీ క్లాస్, 73 నుంచి 76 వరకు డిపాజిట్స్, 77 నుంచి 87 వరకు చార్జ్. అయిపోయిందా? ఇంకేమైనా ఉందమ్మా? 77 ఓకే, 77 నుంచి 87 వరకు చార్జ్. 88 నుంచి 95 వరకు మా మెంబర్స్ రిజిస్టర్స్ రిటర్న్స్. ప్లీజ్ గో త్రూ మా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ సెక్షన్ 96. 96 ఏంటి అమ్మా? జనరల్ మీటింగ్స్. ఇస్ ఇట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్ జనరల్ మీటింగ్స్ మా. సెక్షన్ 96 తో మొదలైతే 122 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ సెక్షన్ 96 మా క్లాస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ ఉండొచ్చు మా. ఏజిఎం క్లాస్ ఆఫ్ మీటింగ్, క్రెడిటార్స్ మీటింగ్, డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓన్లీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ మీటింగ్, వాళ్ళకి సంబంధించి ఏజిఎం అండ్ క్లాస్ ఆఫ్ మీటింగ్, దట్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ 96 మా. ఎవ్రీ కంపెనీ అదర్ దెన్ ఓపీసీ మస్ట్ హోల్డ్ ఏజిఎం ఇన్ ఈచ్ ఇయర్. ప్రతి సంవత్సరం ఏజిఎం కండక్ట్ చేయాల్సిందే. రైట్, వాటికి సంబంధించినటువంటి టైం లిమిట్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఏజిఎం అయితే ఒకటి, సబ్సిక్వెంట్ ఏజిఎం అయితే ఒకటి. ఫస్ట్ ఏజిఎం విత్ ఇన్ 9 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత 9 months లోపల కండక్ట్ చేయాలి. ఏంటది ఏమా? ఫస్ట్ ఏజిఎం. సబ్సిక్వెంట్ ఏజిఎం అయితే 3 ఆప్షన్స్. ఈచ్ క్యాలెండర్ ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ క్యాలెండర్ ఇయర్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ద రిలవెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. నెంబర్ 3, 15 months from previous AGM. 15 months from the previous AGM, whichever is earlier. That is the last date for conducting of the AGM. Suppose ఆ డేట్ లోపల కండక్ట్ చేయలేకపోతే ఆర్ఓసిని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చమ్మా, 3 months ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ఏజిఎం ఎక్స్టెండ్ చేసేటువంటి రైట్ ఆర్ఓసికి లేదు. సో ద ఫస్ట్ ఏజిఎం హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్ విత్ ఇన్ 9 months from the end of the financial year. But subsequent AGM, 3 factors తీసుకోవాలి. whichever is earlier, end of the calendar year, 6 months from the end of the financial year, next 15 months from previous AGM, whichever is earlier, that is the last date for conducting of the AGM. ఒకవేళ ఈ డేట్ లోపల కండక్ట్ చేయలేకపోతే ఏం చేయొచ్చు మా? ఆర్ఓసిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఇంకో 3 months ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. మరి టోటల్గా ఈ మీటింగ్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేయాలి సార్? డ్యూరింగ్ బిజినెస్ అవర్స్ కండక్ట్ చేయాలి. డ్యూరింగ్ బిజినెస్ అవర్స్ అట్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. అండ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీస్కి అయితే ఆప్షన్ ఉందమ్మా, వేరే చోట కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ పబ్లిక్ హాలిడేలో కూడా కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు? సెక్షన్ 8 కంపెనీ ప్రివిలేజ్ బెనిఫిట్. బట్ కానీ రిమైనింగ్ కంపెనీస్ వర్కింగ్ డే బిజినెస్ అవర్స్ లోనే కండక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్, ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కి గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఆర్డర్ పాస్ చేసి వేరే ప్లేస్ లో కండక్ట్ చేసుకోమని చెప్పారు అనుకోండి, అలా వేరే ప్లేస్ లో కూడా కండక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇస్ ఇట్? దట్ ఈస్ సెక్షన్ 96. నెక్స్ట్ 97 అండి మా. పవర్ ఆఫ్ ట్రైబ్యునల్ టు కాల్ ఏజిఎం. సపోజ్ ఏజిఎం ని మనం చెప్పిన విధంగా 96 ప్రకారం కండక్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, షేర్ హోల్డర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఏం చేయొచ్చు? ట్రైబ్యునల్ కి అప్లై చేయొచ్చు, సార్ ఏజిఎం కండక్ట్ చేయండి అని. నెక్స్ట్ ఈజిఎం, యూ నో దట్ సెక్షన్ 98 అదర్ దెన్ ఏజిఎం, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ మీటింగ్. అలాంటివి కూడా ఏమైనా జరగట్లేదు అనుకోండి, డైరెక్టర్ కానీ మెంబర్స్ కానీ ఏం చేయొచ్చు? ట్రైబ్యునల్ కి అప్లై చేయొచ్చు. ఏమని? సార్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయండి అని. సో యాక్చువల్లీ 97, 98 ని బేస్ చేసుకుని ట్రైబ్యునల్ వెంటనే ఇన్వాల్వ్ అవుదామా? టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ట్రైబ్యునల్ కూడా ఏం చేస్తుంది? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కంపెనీతోనే మీటింగ్, మీకు మీరే మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఛాన్స్ తీసుకుంటుంది. అప్పటికీ కుదరలేదు. డైరెక్టర్స్ అందరికి నోటీస్ ఇచ్చినా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఏ షేర్ హోల్డర్స్ ని పిలిచినా సరికి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. నీలాంటి వాడు మాత్రం అప్లై చేసాడు ట్రైబ్యునల్ కి, సార్ మాకు 2 ఏళ్ళు అవుతుంది ఏజిఎం లేదని చెప్పని. అలాంటప్పుడు ట్రైబ్యునల్ చెప్పినా పట్టించుకోలేనప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, నిన్నే చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేసి నువ్వే కోరం అని చెప్పి నువ్వు ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటే ఆ డిసిషనే. ఇప్పుడు ఈ పవర్ అనేది టోటల్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ని ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు. బట్ అలా కంపెనీస్ యాక్ట్ టోటల్లీ ఓవర్ రైట్ చేస్తూ
ఎలాంటి డిసిషన్ తీసుకున్నటువంటి రైట్ ట్రైబ్యునల్కి ఉంది మా. ట్రైబ్యునల్కి ఆ పవర్ని ఇచ్చింది ఎక్కడ అంటే సెక్షన్ 97, 98. ఆర్ గెటింగ్ మై బోర్డ్. సో 97 power of tribunal to call AGM, 98 power of tribunal to call other than AGM. Next 99 punishment for default, 96, 97, 98 ని కంప్లై చేయకపోతే పెనాల్టీ ఇలా ఉంటుందమ్మా. సో పవర్ ఆఫ్ ట్రైబ్యునల్ punishment for non-compliance of the 96, 97, 98 is it. Next section 100 మా extraordinary general meeting. ఏంటిది? extraordinary general meeting. ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్. యాక్చువల్గా డిసిషన్స్ అని ఎప్పుడు తీసుకుంటారు మా? జనరల్గా యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఖచ్చితంగా కండక్ట్ చేయాలా? మ్యాండేటరీ ఏజిఎం కండక్ట్ చేయాలా? దట్స్ మై క్వశ్చన్. ఇన్ ఎవ్రీ క్యాలెండర్ ఇయర్ మస్ట్ కంపెనీ హ్యాస్ టు కండక్ట్ ద ఏజిఎం. ఏజిఎం మ్యాండేటరీ జరగాలి. ఈజిఎం మే ఆర్ మే నాట్, అవసరమైతే కండక్ట్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఏజిఎంఏ చాలు. ఏజిఎం కండక్ట్ చేయాలన్న ప్రొవిజన్ ఎక్కడ ఏమీ లేదు, బట్ అవసరం అనుకుంటే కండక్ట్ చేసుకుంటాం. మరి ఆ ఈజిఎం అంటే ఏంటి సార్? ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఏజిఎంస్ షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ ఏం జరిగినా దాన్ని ఏమంటాం? ఈజిఎం. యాక్చువల్గా డిసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఏజిఎంలో అమ్మా. అంతవరకు వెయిట్ చేయలేమనుకున్నప్పుడు ముందుగానే ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటాం. దాన్నే ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్ అంటాం. ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు కండక్ట్ చేసి షేర్ హోల్డర్స్ అందరినీ పిలిచి డిసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మరి షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు కండక్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, వాళ్ళనే రిక్విజిషనిస్ట్స్ అంటామా. దే కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద కంపెనీ. రిక్విజిషన్ టు కంపెనీ ఇలా అప్లై చేస్తే ఎన్ని డేస్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి? అంతేనామా? విత్ ఇన్ 45 డేస్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి. అండ్ 21 డేస్లో ఇనిషియేషన్. అప్లై చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 3 డేస్లో ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి? నోటీస్ పంపించి ఈ డేట్ లోపల ఈజిఎం కండక్ట్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది మా? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ది. ఇలా షేర్ హోల్డర్స్ రిక్వెస్ట్ చేసిన మరి ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తే? ఒకరు ఇద్దరు ఎవరైనా సరే. ఒకడేదో నిద్రలేచాడంటమ్మా, రాత్రిలో బిర్యానీ తిన్నట్టు కళ వచ్చిందంట. అబ్దుల్ కలాం గారి శ్లోకాలు గుర్తొచ్చాయి. కళ్ళు కనండి, సహకారం చేసుకోమనండి. సో రాత్రి బిర్యానీ తినాలని కళ వచ్చింది కాబట్టి నాకు మీటింగ్ కండక్ట్ చేయండి సార్, ఐ వాంట్ టు ఈట్ బిర్యానీ. సో మనోడు బిర్యానీ తినడానికి కోసం మీటింగ్ లేవు. ఇస్ ఇట్? అట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కంపెనీ హ్యాస్ టు కండక్ట్ ద మీటింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ అట్లీస్ట్ 1/10 ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్, లేదు 1/10 ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్ ఉన్నటువంటి షేర్ హోల్డర్స్ డిమాండ్ చేస్తేనే ఈజిఎం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఇన్ 45 డేస్. ఒకవేళ ఇలా కండక్ట్ చేయడంలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫెయిల్యూర్ అయితే నెక్స్ట్ 45 డేస్ ఎవరు కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు? షేర్ హోల్డర్స్ దెమ్సెల్ఫ్ దే కెన్ కండక్ట్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ జనరల్ మీటింగ్. దే కెన్ కండక్ట్ అట్ దైర్ ఓన్ రిక్వెజిషనిస్ట్ దెమ్సెల్ఫ్. వాళ్ళే కండక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా. నెక్స్ట్ 45 డేస్ అంటే 3 months. ఈ అప్లికేషన్ డేట్ నుంచి 3 months. ఫస్ట్ 45 డేస్ ఛాన్స్ ఎవరికి? కంపెనీకి. కంపెనీ కండక్ట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ 45 డేస్ ఎవరికి ఛాన్స్? షేర్ హోల్డర్స్. ఇలా కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కంపెనీలో ఉన్న మెకానిజం అంతా యూజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ కంపెనీలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే బయట దగ్గరలో ఉన్న ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకుని ఎక్కడైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పొరపాటున అలా జరిగితే అక్కడ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు పాస్ చేసే ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా షేర్ హోల్డర్స్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు మా. ఇలా కండక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదైతే ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటిని కంపెనీ దగ్గర నుంచి రియంబర్స్ చేసుకోవచ్చు మా. కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ శాలరీ నుంచి రిడ్యూస్ చేస్తారు. Is it clear? This is the concept of the section 100. Extraordinary General Meeting, section 100. Overview. Is it? Next 101. ఏంటి మా 101? Notice of the meeting. సపోజ్ మీటింగ్ జరుగుతుందని మనం ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి. సపోజ్ ఈ రోజు మనకు మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అనిపించింది మా. షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ మెయిల్ పెట్టేసాం, సార్ రేపు మీటింగ్ జరుగుతుంది సార్, అందరూ చేయొచ్చమ్మా అలా? ఈ రోజు కంపెనీ అనుకుంటే వెంటనే రేపు ఎల్లుండో మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్, మెంబర్స్ వచ్చేయండి అని చెప్పి నోటీస్ ఇవ్వచ్చా? నో, అలా ఇవ్వకూడదు మాకు. కొంత టైం లిమిట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అనడానికి సెక్షన్ 101 ప్రొవిజన్. నోటీస్ సెక్షన్ 101. నార్మల్లీ నోటీస్ హ్యాస్ టు బి ఇష్యూడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఇష్యూడ్ బై ఇండివిజువల్ డైరెక్టర్ పర్సన్ వితౌట్ అథారిటీ. ఇట్ కెన్ బి రాటిఫైడ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. యాక్చువల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఎవరైనా సింగిల్ డైరెక్టర్ ఇస్తే వాటిని రాటిఫై చేసేటువంటి రైట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి ఉంది. మరి ఎవరెవరికి నోటీస్ ఇవ్వాలి? ద పర్సన్స్ హు ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ ద నోటీస్: మెంబర్, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ మెంబర్, ఆడిటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, preference shareholder if dividend not paid for certain period. Next,
డైరెక్టర్స్. అర్థమైందా? వీళ్ళకి నోటీస్ని రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉంది మా. అండ్ లెంత్ ఆఫ్ నోటీస్ అంటే నోటీస్ని ఎంత లెంత్ ఇవ్వాలి, అంతేనా? నో. డేట్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఆఫ్ నోటీస్, ఏ రోజైతే నోటీస్ పంపిస్తున్నారో ఆ రోజు నుంచి. డేట్ ఆఫ్ మీటింగ్ మధ్యలో 21 days ఉండాలి, మిడిల్లో 21 days ఉండాలి. అంటే డేట్ ఆఫ్ సెండింగ్ నోటీస్ని వదిలేసేయండి, డేట్ ఆఫ్ మీటింగ్ని వదిలేసేయండి. మిడిల్ ఎన్ని రోజులు ఉండాలమ్మా? 21 days. ఇంకో బ్యూటీ, పొరపాటున పోస్టర్లో పంపిస్తూ ఉంటే ఇంకో 48 hours ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఇది ఎప్పుడు మెయిల్లో పంపిస్తావు అనుకో, నోటీస్ పంపించిన రోజు వదిలి ఈ రోజు పంపిస్తావు, ఈ రోజు కౌంట్ చేయొద్దు. రేపటి నుంచి 1 2 3 21 మీటింగ్ రోజు కూడా వదిలేసాయి. అలా మిడిల్లో నోటీస్ పంపించే రోజు, మీటింగ్ కండక్ట్ చేసే రోజు మధ్యలో మినిమం 21 days గ్యాప్ ఉండాలి. ఒకవేళ నోటీస్ని మనం ఏమైనా సరే పోస్టల్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకో 2 days, ఇంకో 48 hours ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో నోటీస్ టు బి గివెన్ నాట్ లెస్ దెన్ 21 days బిఫోర్ టు ద మీటింగ్. ఇస్ ఇట్? ఒకవేళ పోస్ట్ ద్వారా అయితే ఇంకో 48 hours ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 8 కంపెనీ 14 days నోటీస్ చాలు. రిలాక్సేషన్ బెనిఫిట్ సెక్షన్ 8 కంపెనీకి ప్రివిలేజ్. ఇస్ ఇట్? ఫెయిల్యూర్ టు ఒమిషన్, ఎవరికైనా సరే ఇంటెన్షనల్ గా నోటీస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇన్వాలిడ్ మీటింగ్. సపోజ్ కంపెనీ కావాలని ఒక 4 నోటీస్ ఇవ్వలేదు, రీజన్ వాళ్ళు వచ్చారంటే అధ్యక్ష అని చెప్పండి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారమ్మా. ఎందుకు వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వడం చెప్పని, కావాలని నోటీస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ నోటీస్ ఇన్వాలిడ్ నోటీస్, మీటింగ్ కూడా ఇన్వాలిడ్ మీటింగ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఒకసారి యాక్సిడెంటల్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి ఏమవచ్చు యాక్సిడెంటల్. సరే యాక్సిడెంటల్ గా నోటీస్ ఇవ్వలేదు. నా ఆన్ గివింగ్ ఆఫ్ నోటీస్ విల్ గివ్ ఇంపాక్ట్. సపోజ్ నోటీస్ ఇవ్వలేదు సార్, పోనీ మీరు వచ్చిన పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండేది కాదు అనుకున్నప్పుడు పర్వాలేదు, మీటింగ్ వ్యాలిడ్, నోటీస్ కూడా వ్యాలిడ్. ఒకవేళ యాక్సిడెంటల్గా ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన వచ్చి ఉంటే మీటింగ్ అంతా మారిపోయేది. రీజన్, కంపెనీలో 70% ఆఫ్ ద స్టేక్ ఆయన దగ్గర ఉంది. అలాంటప్పుడు యాక్సిడెంటల్ ఒమిషన్ కూడా మెటీరియల్ అవుతుంది, ఇన్వాలిడ్ నోటీస్ అవుతుంది. సో ఒక నోటీస్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుందా లేదా అనేది డిబేటబుల్ ఇష్యూ, సిచ్యువేషన్ బట్టి. యాక్సిడెంటల్గా ఒకరికి ఇద్దరికి ఇవ్వలేదు అనుకో పర్లేదు, వ్యాలిడ్ నోటీసే, వ్యాలిడ్ మీటింగే. కానీ యాక్సిడెంటల్గా ఇవ్వలేదు ఒకరిద్దరికి, కానీ ఆ ఒకరిద్దరికి కలిపి ఎంత ఉంది స్టేక్? 70% 80% ఉన్నప్పుడు యాక్సిడెంటల్ ఒమిషన్ కూడా ఇన్వాలిడేట్ చేయొచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ ద కేస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో నోటీస్, ఒకవేళ షార్ట్ నోటీస్ ఇస్తే ఏంటి అంటే ఏంటి? 21 days క్లియర్ డేస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒకవేళ 21 days కన్నా తక్కువ డేస్ ఉంటే అది ఇన్వాలిడ్ నోటీస్, మీటింగ్ కూడా ఇన్వాలిడ్. ఒకవేళ 21 days కన్నా తక్కువ ఉంటే ఒక చిన్న ఆయుధం ఉందమ్మా, చిన్న వెపన్, రాటిఫై చేయొచ్చు. ఎలా? యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ అయితే నాట్ లెస్ దెన్ 95% ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఓట్. అంటే మీటింగ్లో వచ్చిన వాళ్ళు 95% కాదు, కంపెనీలో ఉన్న అందరిలో 95% రాటిఫై చేస్తే, ఒప్పుకుంటే షార్ట్ నోటీస్ ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకోవచ్చు. సపోజ్ 21 days బదులు 18 days మెయింటైన్ చేశారమ్మా. యాక్చువల్ ఇన్వాలిడ్ నోటీస్ అవ్వాలా, ఇన్వాలిడ్ మీటింగ్ అవ్వాలా లేదా? బట్ కానీ ఇలా 18 days మెయింటైన్ చేశారు. బట్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కూర్చున్నారు, 95% ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కన్సెంట్ ఇచ్చారు, పర్వాలేదు సార్ మాకేం ప్రాబ్లం లేదు అని. అలాంటప్పుడు ఆ షార్ట్ నోటీస్ అయినా వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సపోజ్ అదర్ దెన్ ఏజీఎం అయితే, కంపెనీ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్, కంపెనీ నాట్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇలాంటప్పుడు మెజారిటీ నెంబర్స్ ప్లస్ ద పర్సన్స్ హు ఆర్ హోల్డింగ్ 95% ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. మెంబర్స్లో మెజారిటీ ఉండాలి, ప్లస్ ఆ మెజారిటీ పీపుల్ చేతిలో 95% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఉండాలి. వాళ్ళు రాటిఫై చేస్తేనే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అదే కంపెనీ షేర్ క్యాపిటల్ లేదనుకోండి, ఓటింగ్ పవర్ 95% ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు రాటిఫై చేయాలి. ఇలా వీళ్ళు రాటిఫై చేస్తే షార్ట్ నోటీస్ ఏం చేయొచ్చు? వ్యాలిడ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? సెక్షన్ 101 నోటీస్. తర్వాత ఏంటమ్మా 102. పేజ్ నెంబర్ మా. సో ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ టు బి annexed టు ద నోటీస్. మా ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ 102 ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? స్పెషల్ బిజినెస్ అయినప్పుడు ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మా? స్పెషల్ బిజినెస్. మరి స్పెషల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ బిజినెస్. బాగుంది, చెప్పండి మా. స్పెషల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంటి?
మీటింగ్లో మనం ఏమైతే మాట్లాడుకుంటామో ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తామో వాటిని బిజినెస్ అంటారమ్మా. ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్, క్లాస్, బోనస్ షేర్స్, బై బ్యాక్, ఇలా వేటి గురించి అయితే మనం మాట్లాడాలనుకున్నామో దాన్ని బిజినెస్ అంటారు. మరి స్పెషల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి సార్? ఈ 4 కాకుండా యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ లో నువ్వు తుమ్మినా దగ్గర స్పెషల్ బిజినెస్. ఈ 4 మ్యాటర్లు మాత్రం ఆర్డినరీ బిజినెస్, ఈ 4 కానివి స్పెషల్ బిజినెస్. స్పెషల్ బిజినెస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటి సార్? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్. సపోజ్ కంపెనీ నేమ్, క్లాస్ మారుద్దాం అనుకున్నాం, ఈ 4 కవర్ కాలేదు కాబట్టి స్పెషల్ బిజినెస్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలా? వాలంటీర్గా నేమ్, క్లాస్ నేమ్ మార్చాలంటే పాస్ చేయాల్సిన రెజల్యూషన్ ఏంటి? స్పెషల్ రెజల్యూషన్. నోటీస్ పంపించాలనా? నోటీస్ తో పాటు ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ వెళ్ళాలి. ఎందుకు? స్పెషల్ బిజినెస్. ఏ నేమ్ మారుతాం? పాత నేమ్ ఎందుకు వద్దు? కొత్త నేమ్ ఎందుకు? దానివల్ల ఏంటి ఇంపాక్ట్? ఎందుకు అలా చేయాలనుకుంటున్నాం? ఇస్ ఇట్? ఇలా ప్రతి డీటెయిల్స్ని పంపించాలి. దాన్నే ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ అంటారు. అండ్ ఇలా ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఆర్డినరీ బిజినెస్, స్పెషల్ బిజినెస్. ఆర్డినరీ బిజినెస్కి ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, స్పెషల్ బిజినెస్కే ఇవ్వాలి. ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ వేరు, స్పెషల్ రెజల్యూషన్ వేరు. అవి రెజల్యూషన్స్. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను నేను బిజినెస్. ఆర్డినరీ బిజినెస్ అంటే 4 ఏంటది? కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, రిపోర్ట్స్, డైరెక్టర్స్ అండ్ ఆడిటర్స్. కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, అడాప్షన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఆర్డినరీ బిజినెస్. Declaration of dividend, ordinary business. Appointment of the directors in those of retiring, ordinary business. Appointment and fixing the remuneration of auditor, ordinary business. ఈ 4కి ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా జరిగితే అది స్పెషల్ బిజినెస్, వాడికి ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? ఆ ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ లో కూడా క్లియర్ గా చెప్పాలమ్మా. ఒకవేళ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ లో డైరెక్టర్, ప్రమోటర్స్, కీ మేనేజర్ పర్సన్స్ కి ఏదైనా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని క్లియర్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సపోజ్ కంపెనీ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందంటే రా మెటీరియల్ కి సంబంధించి ఒక కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్ లైక్ ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటుంది. సపోజ్ ఏవోఏ ప్రకారం షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ లో చెప్పాలి, డైరెక్టర్స్, ప్రమోటర్స్, సార్ మన రా మెటీరియల్ సోన్స్ కంపెనీ నుంచి కొందాం అనుకున్నాం, కానీ ఆ కంపెనీలో మా అందరికి 40% షేర్ ఉంది. ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ లో చెప్పాలి. చెప్పకపోతే మా ఫ్యూచర్ లో కంపెనీ వాళ్ళందరూ లైబుల్ అవుతారు. సో ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్ లో ఏంటి? ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేస్తున్నామో దాని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ తో పాటు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి సంబంధించి డైరెక్టర్, ప్రమోటర్, కీ మేనేజర్ పర్సన్స్ కి ఏదైనా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాటిని కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. దట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 102 ఏన్మా ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ 103 ఏన్మా quorum, the requisite number of members to be attended for the meeting. ఎంతమంది వస్తే మీటింగ్ కండక్ట్ చేయొచ్చు వాటిని ఏమంటాం? quorum. ప్రైవేట్ కంపెనీకి 2, పబ్లిక్ కంపెనీకి ఎవరో 7 అంటున్నారు, ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి 7, క్వారంకి 5,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 5,000 కన్నా తక్కువ ఉంటే 5,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వీళ్ళు ప్రెసెంట్ అయితేనే క్వారం ప్రెసెంట్ అయినట్టు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మరి క్వారం ఎంతసేపులో ప్రెసెంట్ అవ్వాలమ్మా? మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ లో ప్రెసెంట్ అవ్వాలి. ఇస్ ఇట్? ఒకవేళ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ప్రెసెంట్ క్వారం కాలేదు సార్, ప్రెసెంట్ కాలేదు, ఏం చేయాలి? డీమ్ టు బి అర్జెంట్ నెక్స్ట్ వీక్, సేమ్ టైం, సేమ్ టైం, సేమ్ ప్లేస్. ఎవరో సేమ్ డేట్ అంటున్నారు, సేమ్ డేట్ రాదు. నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ డే, సేమ్ టైం, సేమ్ ప్లేస్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. సార్ మరి క్వారం రాలేదు కానీ అడ్జస్ట్ చేశాం, నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో కూడా క్వారం రాలేదు. ఎంతమంది వస్తే అంతమంది క్వారం, ఎంతమంది వస్తే అంతమంది క్వారం మీటింగ్ జరిపించేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకోండి నార్మల్గా అయితే ప్రైవేట్ కంపెనీకి 2, పబ్లిక్ కంపెనీకి అయితే 1000 కన్నా తక్కువ ఉంటే 5, 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 5,000 కన్నా తక్కువ ఉంటే 15, అంతేనా? ఒకవేళ 5,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 30. ఎస్ ఇట్? సరేమ్మా. మరి ఇలా క్వారం కరెక్ట్గా వచ్చారు లేదంటే కౌంట్ చేయాలి 1, 2, 3 అని చెప్పని. ప్రాక్సీ గురించి ఐడియా ఉందా? షేర్ హోల్డర్ మీటింగ్ అటెండ్ కాలేనప్పుడు తన తరపున ఇంకెవరైనా పంపించచ్చుమా, అతన్ని ప్రాక్సీ అంటాం. ప్రాక్సీని కౌంట్ చేద్దామా? నో. ఇతను ఆటోలో అరటిపండు, డోల్ పుచ్చకాయ ఏం చేయకూడదు, క్వారంలో కౌంట్ చేయకూడదు. సెకండ్, రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ గవర్నర్. వేరే కంపెనీ, ఇప్పుడు సపోజ్ మన కంపెనీలో వేరే కంపెనీ మెంబర్, ఒక కంపెనీలో ఇంకో కంపెనీ మెంబర్ అవచ్చా? అవచ్చా? మా హోల్డింగ్, సబ్సిడరీ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీలో మెంబర్ అయితేనే కదా. మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఫేస్ పెట్టమాకండి. మరి ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అందులో మెంబర్ అయిన ఇంకో కంపెనీ రాగలదా? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, తన తరపున ఎవరు వస్తారు? డైరెక్టర్. మరి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు క్వారంలో కౌంట్ చేయాలా వద్దా? ఎస్. కంపెనీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చేటువంటి పర్సన్, ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి పర్సన్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే గవర్నర్ నేమ్ తో కొంటారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ప్రెసిడెంట్ నేమ్ తో కొంటారు. అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ వస్తారమ్మా, వాళ్ళని క్వారంలో కౌంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఒక పర్సన్ మల్టిపుల్ కెపాసిటీలో వచ్చాడు, ఒకే పర్సన్ 4 కంపెనీలు రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు క్వారంలో
1 గా కౌంట్ చేయాలా 4 గా కౌంట్ చేయాలా 4 పర్సన్స్ గా కౌంట్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా. ఎన్ని కంపెనీస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వస్తే ఒక పర్సన్ అటెండ్ అయినా అంతమంది అటెండ్ అయినట్టుగా ట్రీట్ చేయాలి. ఇస్ క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఈ పర్సన్ ఏదైనా రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే మాక్సిమం గా ఎంతమందిని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని అంటే అది ప్రాక్సీలో మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ ఎందుకు క్వారమేగా, ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా. క్వారం, రిక్వెజిట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు బి అటెండెడ్ ఫర్ ద మీటింగ్, ఫర్ కండక్టింగ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది క్వారం. ఇస్ ఇట్? ఎనీ డౌట్? 104, చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. మా కంపెనీ చైర్మన్ వేరు, చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ వేరు. మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మా షేర్ హోల్డర్స్ లో నుంచి ఒక పర్సన్ ని చైర్మన్ గా ఎలక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుందమ్మా. ఆ పర్సన్ ఆ మీటింగ్ అయ్యేంత వరకు చైర్మన్ గా యాక్ట్ చేస్తారు. రెజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేయించాలి, ఎవరెవరిని మాట్లాడించాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ కి ఎలా ఆన్సర్ చేయించాలి అనేది తన ఇష్టం. మీటింగ్ మొత్తాన్ని అట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలనేది తన ఇష్టం. అంతా మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక మినిట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసి ప్రతి పేజ్ లోను ఇనిషియల్ వేస్తూ లాస్ట్ పేజ్ లో సైన్ చేసి జాగ్రత్తగా మినిట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదంటే చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. ఈజ్ ఇట్? తనకు ఒక అడిషనల్ ఓట్ వస్తుందా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. దట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఓట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసే చోట తను అడిషనల్ ఓట్ ని ఎక్సైజ్ చేస్తూ ఎటువైపైనా మెజారిటీ తీసుకెళ్లొచ్చు. ఇస్ క్లియర్? సో దట్ ఈస్ 104. నెక్స్ట్ 105 ఏంటి మా ప్రాక్సీ అంటే? మెంబర్ అటెండ్ కాలేనప్పుడు సమ్ అదర్ పర్సన్ అపాయింట్ చేసుకుంటామా. ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీ కెనాట్ ఓట్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్, ఓన్లీ పోల్ ద్వారా మాత్రమే ఓటు వేయగలడు. షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా ఓట్ వేయలేడు. క్వారంలో కౌంట్ చేయకూడదు. మరి ప్రాక్సీ ఫామ్ ని ఎన్ని అవర్స్ ముందు ప్రెజెంట్ చేయాలి? 48 hours. అండ్ ప్రాక్సీ నీ నాట్ టు బి ఏ మెంబర్. మళ్ళీ ప్రాక్సీ మెంబర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఎవడైనా వెళ్ళొచ్చు, నీ ఫ్రెండ్ కానీ మీ రిలేటివ్ కానీ ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. మరి ఒక పర్సన్ మాక్సిమం గా ఎంతమందిని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? సపోజ్ నేనే వెళ్తున్నాను మా మీటింగ్కి, ఓ 10 మంది వచ్చి సార్ మా ఓట్లు కూడా మీరే వేయండి, మా బిర్యానీ కూడా మీరే తినేయండి అన్నారు. సరే, మళ్ళీ ఇంకో 20 మంది అలాగే ఇచ్చారు. అలా ఎంతమంది ఇస్తే అంతమంది తరపున నేను వెళ్ళిపోవచ్చా? నో, మాక్సిమం 50 మెంబర్స్. బట్ టోటల్ గా షేర్ క్యాపిటల్ 10% ఆఫ్ ద షేర్ క్యాపిటల్ కన్నా ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. సార్ మరి ఒక పర్సన్ కి 25% షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది, తన మీటింగ్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు, ప్రాక్సీ అపాయింట్ చేసుకోవాలి, ఎలా? అలాంటప్పుడు తన తరపున ఒకడే మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. 10% కన్నా ఎక్కువ షేర్ క్యాపిటల్ ఉన్న పర్సన్ ప్రాక్సీగా అపాయింట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ ప్రాక్సీ తనను మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఇంకెవరైనా రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. లేదు, ఏ పర్సన్ అయినా 2 or more మెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, మెంబర్స్ 50 మెంబర్స్ దాటకూడదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, టోటల్ మెంబర్స్ కలిపి 1/10 ఆఫ్ ద షేర్ క్యాపిటల్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇస్ ఇట్? మీటింగ్ లో షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా ఓటు వేయకూడదు మా, పోల్ ద్వారా వేయొచ్చు. కాబట్టి షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా మీటింగ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, సార్ పోల్ కండక్ట్ చేయండి అని డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ రివొకేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేసాం, మీటింగ్ వెళ్ళాం. ఇలాంటప్పుడు ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ప్రాక్సీ విల్ బి రివోక్. లేదు, మెంబరే డైరెక్ట్ గా అటెండ్ అయ్యారు, ప్రాక్సీ విల్ బి రివోక్. అంతేనా మా? నువ్వే ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేసావు, శ్రమకు అబ్సెంట్ అయిందని చెప్పని, బట్ కొంతసేపు తర్వాత సెట్ అయిపోయావు, నువ్వే మీటింగ్ వెళ్ళిపోయావు. అప్పుడేమవుతుంది? ప్రాక్సీ డీమ్ టు బి రివోక్. ఇస్ ఇట్? లేదు, 2 or more పర్సన్స్ నువ్వు అపాయింట్ చేసావు ప్రాక్సీగా, అలాంటప్పుడు లాటర్ వన్ ఇస్ బెటర్. కానీ ప్రాక్సీ ఫామ్ ఎన్ని అవర్స్ ముందు ప్రెసెంట్ చేయాలి? 48 hours. ఇప్పుడు దీన్ని తగ్గిస్తే బెటరా, ఇంక్రీజ్ చేస్తే బెటరా? సపోజ్ ఏఓఎల్ ఎంట్రిచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ రాయాలనుకుంటున్నామా. ఎంట్రిచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఏంటి ఎంట్రిచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ అంటే? యాక్ట్ లో చెప్పింది మినిమం కంప్లైంట్స్, అంతకన్నా బెటర్ కంప్లైంట్స్ ఏవోలో రాసుకోవచ్చుమా. అలా యాక్ట్ లో చెప్పిన దానికన్నా బెటర్ కంప్లైంట్స్ ఏవోలో రాసుకోవడాన్ని ఎంట్రిచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ అంటాం. ఇక్కడ యాక్ట్ లో 48 hours ముందు ప్రెసెంట్ చేయాలనుకున్నారు. మరి షేర్ హోల్డర్స్కి ఎలా రాస్తే బెనిఫిట్? తగ్గించి రాస్తే బెనిఫిటా, పెంచి రాస్తే బెనిఫిటా? తగ్గించి రాస్తే బెనిఫిట్ మా. బాబు కంపెనీ ఏం చెప్పొచ్చు, బాబు మీరు 8 hours ముందు ఇచ్చినా మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, 10 hours ముందు ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అన్నా అనుకోండి, కరెక్టే కదా? లేదంటే ప్రాబ్లం ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను. నువ్వే మీటింగ్ వెళ్దాం అని చెప్పి రెడీ అయ్యావు, క్వశ్చన్ రెడీ చేసుకున్నావు, ఈ రోజు మీటింగ్ దద్దరిల్లి పోవాలనుకుంటున్నావు. బట్ కానీ మీటింగ్కి ఏం జరిగిందంటే ఒక రోజు ముందు నీ కడుపు దద్దరిల్లిపోతుంది, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, మీటింగ్ వెళ్ళలేకపోతున్నావు, ఏం చేస్తావు? ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయాలంటే ప్రాక్సీ ఫామ్ 48 hours ముందు ప్రెసెంట్ చేయాలి, మీటింగ్ 24 hours ముందే ఉంది, ఏం చేద్దాం? నువ్వు మీటింగ్ అటెండ్ కాలేవు. అలాంటప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్కి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలంటే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఏఓఏలో 48 hours తగ్గించి రాసుకోవచ్చుగా. అలా రాసుకుంటే దాన్ని ఎంట్రిచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ అంటారు. యాక్ట్ లో చెప్పిన 48 hours పెంచి ఏవోలో రాసుకున్నాం అనుకో, ఓవర్ రైటింగ్ ప్రొవిజన్ అంటారు. ఓవర్ రైటింగ్ ప్రొవిజన్ ఏవోలో రాసుకోకూడదు. కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు? ఎంట్రిచ్మెంట్ ప్రొవిజన్. ఇస్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ది ప్రాక్సీ. ఇస్ ఇట్? మా సెక్షన్ 8 కంపెనీలో మాత్రం ప్రాక్సీ మే బి ఏ మెంబర్, ప్రాక్సీ మస్ట్ బి ఏ మెంబర్. ఇస్ ఇట్? తర్వాత మా సెక్షన్ 105 ప్రాక్సీ. 106 మరి లేదే, 107 తర్వాత ఉందా?
Restriction on voting rights. Articles provide that no member shall exercise any voting rights in respect of any shares registered in his name. Any call other sums presently have not been paid or exercised any lien right. ఒక షేర్ హోల్డర్ షేర్స్ కొన్నాడు అంటే తనకు మీటింగ్ లో ఓట్ వేసే రైట్ ఉంటుందమ్మా. రిస్ట్రిక్ట్ చేసే రైట్ ఎవరికి లేదు. యు ఆర్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, నో బడీ హాస్ అ రైట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ యూ టు ఎక్సర్సైజ్ ఓటింగ్ రైట్. ఈ ఓటింగ్ రైట్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు రిస్ట్రిక్ట్ చేసే రైట్ ఎవరికి లేదు. కానీ సెక్షన్ 106 ఉందమ్మా. 2 సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి? కాల్సిన అరియర్స్ ఉన్నాయి, లేదు నీ షేర్స్ తాకట్టు పెట్టావు, కంపెనీ లేన్ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది. కంపెనీ లేన్ రైట్. ఈ 2 సిచ్యువేషన్స్ లోనే నీ ఓటింగ్ రైట్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఇవి కాకుండా వేరే విధంగా ఓటింగ్ రైట్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసే రైట్ కంపెనీకి లేదు. దట్ ఈస్ 106. 107 ఏంటి? ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. ఏంటి మా ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్? సెక్షన్ 107 ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. ఏంటి మా voting by show of hands? Irrespective of the share capital, shares held by the shareholder, every person will get single vote, one vote. That is voting by show of hands. మరి మీటింగ్ ని షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా జరిపించాలా, పోల్ ద్వారా జరిపించాలా అనేది చైర్మన్ డిస్క్రియేషన్, తన ఇష్టం. బట్ కానీ షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా ఓటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే లేచి సార్ పోల్ ద్వారా కండక్ట్ చేయండి అని సెక్షన్ 109 ని కంప్లై చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ని అక్కడి నుంచి ఆపి రిమైనింగ్ పోల్ ద్వారా జరగడం జరుగుతుంది. బట్ అలాంటిది ఏది లేకపోతే కంఫర్టబుల్ గా షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా ఓటింగ్ ని కండక్ట్ చేసి మీటింగ్ ని క్లోజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 108 ఓటింగ్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. అప్లికబిలిటీ ఎవరికి అంటేనమ్మా ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎక్సెప్ట్ స్మాల్ కంపెనీస్. ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ మా వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా ఓటు వేసేటువంటి రైట్ ఇవ్వాలి. సపోజ్ నాకు ఎస్ బ్యాంక్ 13 రూపాయలమ్మా షేర్, ఒక 2 షేర్లు కొనుక్కున్నా. ఎంత? 26 రూపాయలు. 2 టీలు తాగే బదులు 2 షేర్లు కొన్నాను. నాకు ప్రతి సంవత్సరం నోటీస్ వస్తూ ఉంటుంది. ఏమని? సార్ మన కంపెనీ జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తుంది, మీరు వచ్చేయండి సార్ అని చెప్పని. ఎక్కడికి వెళ్ళేది? 26 రూపాయలు షేర్కి 1000 రూపాయలు పెట్టుకుని ట్రైన్ టికెట్లు, బస్ టికెట్లు, రూమ్లు, అకామిడేషన్లు, మళ్ళీ నా వర్క్. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని లిస్టెడ్ కంపెనీకి ఏం చెప్పారంటే, బాబు షేర్ హోల్డర్స్ ఇబ్బంది పెట్టమనకండి, అతను ఎక్కడున్న ఓటింగ్ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇవ్వండి అని సెక్షన్ 108 ద్వారా చెప్పారు మా. సో సెక్షన్ 108 ప్రకారం లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే తన రిజల్యూషన్స్ అన్ని ఏమవ్వాలి? ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా ఓటింగ్ జరగాలి. అంటే ఫిజికల్ మీటింగ్ జరగదా సార్? జరుగుతుందమ్మా. ఇప్పుడు 96 నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నామా? సో మీటింగ్ జరుగుతుంది, అధ్యక్ష ఉంటుంది, బిర్యానీ ఉంటుంది, కాఫీ ఉంటుంది, చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ అన్ని ఉంటారు. కానీ మీటింగ్ రాలేని వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయొచ్చు? ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా ఓటు వేస్తారు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా ఓట్స్ వేస్తే ముందుగానే మీటింగ్ జరగడానికి ముందుగానే ఇంటిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది, మెయిల్ ద్వారా, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా. సార్ సోన్సో డేట్ నుంచి సోన్సో డేట్ వరకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది, వెబ్సైట్ ఇలా లాగిన్ అవ్వండి, మీరు ఇలా ఓట్ వేయండి అని చెప్తారు మా. ఆ డేట్ నుంచి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, మీరు ఓట్ వేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఆ డే ఏదైతే క్లోజింగ్ డేట్ చెప్పారో ఆ క్లోజింగ్ డేట్ వెబ్సైట్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఇలా క్లోజ్ అయిన తర్వాత స్క్రూటనైజర్ అపాయింట్ చేస్తారు. స్క్రూటనైజర్ ఏం చేస్తారు? వాటిని అన్బ్లాక్ చేసి, ఆల్రెడీ బ్లాక్ అయిన వాటిని అన్బ్లాక్ చేసి ఫేవరబుల్ ఓట్స్ ఏంటి, అన్ఫేవరబుల్ ఓట్స్ ఏంటి, వాటన్నిటిని రాసి దానికి సంబంధించిన మీటింగ్ జరుగుతుందా ఫిజికల్ మీటింగ్ చైర్మన్ కి తీసుకెళ్లి ఇస్తారు. ఎవరు? స్క్రూటనైజర్. అలా ఇస్తే ఇప్పుడు తనేంటి ఆ షీట్ ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకుంటారు. ఫిజికల్ మీటింగ్ ఎవరు వచ్చారు? బాబు మీరు ఎవరు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ వేయలే కదా? వేయలేదు సార్, ఫిజికల్ ఓటింగ్స్ వేయండి. మళ్ళీ ఫిజికల్ గా వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ఇక్కడ వేయచ్చు. ఇక్కడ కూడా బ్యాలెట్ పేపర్లు ఏం కాదు, ఇక్కడ సపరేట్ ఛానల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఓటు వేస్తారు. ఇక్కడ వచ్చిన ఓట్స్ ఆల్రెడీ 108 ప్రకారం ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఓట్స్ రెండు కంపేర్ చేసి రిజల్యూషన్ పాస్ అయితే పాస్ అయిందని వెబ్సైట్ లో ప్లేస్ చేస్తారు, లేదనుకోండి పాస్ కాలేదని వెబ్సైట్ లో ప్లేస్ చేస్తారు. ఇలా ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా ఓటు వేసేటువంటి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయాలి. ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షేర్ హోల్డర్స్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫార్మ్ అండ్ డిమెటలైజ్డ్ ఫార్మ్ కెన్ క్యాస్ట్ దర్ ఓట్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్. దీంతో పాటు మా పబ్లిక్ కంపెనీ ఎక్కడైతే అదర్ దెన్ లిస్టెడ్ కంపెనీ హ్యావింగ్ నాట్ లెస్ దెన్ 1000 members, లిస్టెడ్ కంపెనీకి మ్యాండేటరీ. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ కంపెనీస్ అదర్ దెన్ స్మాల్ కంపెనీస్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 1000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఓటు వేసే విధానం, మీటింగ్ కాదు, జస్ట్ ఓటు కోసం మాత్రమే. అర్థమైందా? 108. నెక్స్ట్ 109 మా. 109 ఏంటి? పోల్. ఏంటమ్మా ఇది? POL పోల్. చెప్పి చదవండి. 109. So section 109 voting by poll. Is it? So when the company conducting voting by show of hands, if the requisite number of members demanded for the poll, the company has to conduct the meeting or the voting system has to be conducted by poll.
బట్ నాట్ లెస్ దెన్ 1/10 ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్ ఆర్ 5 lakhs ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి, డిమాండ్ చేయాలి, సార్ మాకు షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వద్దని పోల్ అని. అలా అడిగినప్పుడు వెంటనే చైర్మన్ ఏం చేస్తారంటే మీటింగ్ అడ్జర్న్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు, ఎందుకు పోల్ ద్వారా ఓటింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక్కొక్క పర్సన్కి 100 votes, 120 votes, 1000 votes, 10,000 votes ఉంటాయి. మరి ఆ ఓట్లని ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అని. అండ్ ప్రతి షేర్ హోల్డర్ ఏం చేయొచ్చు, కొన్ని ఫేవరబుల్ ఓట్స్ వేయచ్చు, కొన్ని అన్ఫేవరబుల్ ఓట్స్ వేయచ్చు. అలాంటప్పుడు తన అసిస్టెంట్స్ని అపాయింట్ చేసుకుని సిస్టమ్ని కండక్ట్ చేసుకోవడానికి, సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అడ్జర్న్ చేయొచ్చు. ఇస్ క్లియర్? సో ఎప్పుడు పోల్కి డిమాండ్ చేయొచ్చు అని అంటేను నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నాట్ లెస్ దెన్ 1/10 ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్ ఆర్ 5 lakhs ఆర్ మోర్ ఉన్న పర్సన్స్ డిమాండ్ చేస్తేనే మీటింగ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది పోల్ ద్వారా కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా పోల్ ద్వారా కండక్ట్ చేస్తే నార్మల్ షేర్ హోల్డర్ ఓటింగ్ వేయచ్చు, ప్రాక్సీ కూడా ఓటు వేయచ్చు. సార్ మళ్ళీ పోల్ నుంచి షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చా? ఎవరైతే ప్రాక్సీకి డిమాండ్ చేశారో వాళ్ళు డిమాండ్ విత్డ్రా చేసుకుంటే, ఎవరైతే పోల్ అడిగారో వాళ్ళే డిమాండ్ విత్డ్రా చేసుకుంటే ఏం చేయొచ్చు, షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, పోల్ ద్వారా కండక్ట్ చేసేప్పుడమ్మా మీటింగ్ అడ్జర్న్ చేస్తే స్క్రూటనైజర్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనల్గా వచ్చిన ఓట్స్ని బేస్ చేసుకుని రెజల్యూషన్ పాస్ అయిందో లేదని ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ 109. ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ 110 పోస్టల్ బ్యాలెట్. కొన్ని రెజల్యూషన్స్ చెప్పారమ్మా, ఈ రెజల్యూషన్స్ అన్నిటి ఏం చేయాలి, పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా కండక్ట్ చేయాలి. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ కొన్ని రెజల్యూషన్స్ ఏవైతే చెప్పారో లాస్ట్లో చెప్పారు చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఈ సెక్షన్ 110 అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటేనమ్మా, ఇక్కడ ఇచ్చిన రెజల్యూషన్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ మార్చడం, పబ్లిక్ కంపెనీ ఏవోఏ మార్చడం, రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ మార్చడం, వీటన్నిటికీ రెజల్యూషన్స్ ఎలా పాస్ అవ్వాలి, పోస్టల్ బ్యాలెట్. అంటే ఏంటి, ప్రతి షేర్ హోల్డర్ పాస్ అవ్వాలి, ప్రతి షేర్ హోల్డర్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనేది ఇంటెన్షన్. అందుకోసమే ఫిజికల్ మీటింగ్ లో కాకుండా రెజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేయాలంటున్నారు, ఎలా, పోస్టల్ బ్యాలెట్. అంటే ఏమవుతుంది, ప్రతి షేర్ హోల్డర్స్ కి బ్యాలెట్ పేపర్స్ పంపిస్తారు మా త్రూ మెయిల్ కానీ ఫిజికల్ గా కానీ. వాటిలో ఓట్ ఎక్సైజ్ చేసి షేర్ కంపెనీకి తిరిగి రావాలి. కంపెనీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత బ్యాలెట్ పేపర్స్ అన్నింటినీ లెక్క వేసి కౌంట్ చేసి రెజల్యూషన్ పాస్ అయిందా లేదని చెప్తారు. ఇక్కడ చెప్పిన రెజల్యూషన్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ రెజల్యూషన్స్ అన్నిటి ఏం చేయొచ్చు, ఫిజికల్ మీటింగ్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు. మరి వీటికి మాత్రం పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎందుకు సార్, సివియర్ మ్యాటర్స్ మా, మెటీరియల్ మ్యాటర్స్, ఇవన్నీ ఎలా జరగాలి, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. మరి అందరూ రాలేరు, ఏం చేద్దాం, పోస్టల్ బ్యాలెట్. దాంతోపాటు ఇప్పుడు వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే, పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఎందుకు సార్, ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ఇస్తే కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కదా. ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ కండక్ట్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ అందరికీ ఛాన్స్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు అది అమెండ్మెంట్ అమ్మా, ఏంటంటే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఈ రెజల్యూషన్స్ అన్ని పాస్ చేయాలని చెప్పారా. ఏదైనా మీటింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా కండక్ట్ చేస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే, ఆ మీటింగ్లో వీటన్నిటిని ఏం చేయొచ్చు, పాస్ చేసేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ సపరేట్గా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారానే పాస్ చేయాలన్న మీ రూల్ ఏమీ లేదు. రీజన్, అందరూ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు వేయడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చామా లేదా. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ పోస్టల్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ పంపించాల్సిన అవసరం ఏంటి, అదే మీటింగ్లోనే ఈ డిస్కషన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో బ్యాలెట్ పేపర్స్, పోస్టల్ బ్యాలెట్ 110. తర్వాత 111 సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రెజల్యూషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్. ఎవరైనా సరే అమ్మా మెంబర్స్ మీటింగ్లో తను ఏదైనా సరే ఒక స్టేట్మెంట్ని సర్క్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడానికి 14 days బిఫోర్ ఇంటిమేట్ చేస్తే, ఏంటమ్మా 14 days బిఫోర్ ఇంటిమేట్ చేస్తే, కంపెనీ 7 days బిఫోర్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరికి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. ఏమని, సార్ డియర్ షేర్ హోల్డర్స్, మీ వన్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ ఏదో స్టేట్మెంట్ పంపించారండి, తను మీ అందరికి అవైలబుల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీటింగ్లో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పని కంటిన్యూస్ వాటిని సర్క్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ కానీ మెంబర్ అట్లీస్ట్ ఎన్ని డేస్ ముందు పంపించాలి, 14 days బిఫోర్ టు ద మీటింగ్. కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, 7 days బిఫోర్ టు ద మీటింగ్ సప్లై చేస్తుంది. ఒకవేళ కంపెనీకి 7 days బిఫోర్ సప్లై చేయడానికి ఛాన్స్ లేకపోతే, సర్క్యులేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేకపోతే, మీటింగ్లో చదివించడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు, మీటింగ్లో చదివించడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ రెజల్యూషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ 112 ఏమా, రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్. 112 అండ్ 113 ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వస్తే వాళ్ళు క్వారంలో కౌంట్ చేస్తామా లేదా, ఎస్. ఓట్ ఎలా వేయచ్చు, షో ఆఫ్ హ్యాండ్సా, లేదు పోలా, ఎలా అయినా వేయచ్చు, ఎలా అయినా సరే ఓట్ వేసేటువంటి రైట్ ఉందిమా. సో ప్రెసిడెంట్ ని గవర్నర్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి పర్సన్ కి ఆ రైట్ ఉంది. ఇస్ ఇట్? 112 113 రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కార్పొరేషన్ అట్ మీటింగ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ క్రెడిటార్స్. ఇద్దరికి సేమ్ రైట్. కంపెనీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చిన, ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చిన ఆ రిప్రజెంటేటివ్ క్వారంలోనూ కౌంట్ చేస్తాం, ఎలా అయినా ఓటు వేయచ్చు. 112 113.
నెక్స్ట్ 114 టైప్స్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్. ఆర్డినరీ, స్పెషల్. ఆర్డినరీ దోశ, స్పెషల్ దోశ. ఐడియా ఉంది కదమ్మా. మసాలా యాడ్ అయితే స్పెషల్, మసాలా యాడ్ కాకపోతే అవే రాయండి. సో ఆర్డర్ రెజల్యూషన్, votes casted in favor of the resolution are more than votes casted against the resolution, that is called ordinary. Special resolution, votes casted in favor of the resolution must be at least 3 times of votes casted against the resolution, that is called special. మా అన్ఫేవరబుల్ ఓట్స్ కన్నా ఫేవరబుల్ ఓట్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆర్డినరీ. అన్ఫేవరబుల్ ఓట్స్ కన్నా ఫేవరబుల్ ఓట్స్ అట్లీస్ట్ 3 టైమ్స్ అయినా 3 టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అంటాము. అర్థమైందా? స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం ఎంత కష్టమో. దట్ ఇస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ రెజల్యూషన్ రిక్వైరింగ్ స్పెషల్ నోటీస్ మా 115. ఇక్కడ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్పారు మా, ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇలాంటివి ఏమైనా ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి అని అంటే షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి స్పెషల్ నోటీస్ రావాలి. ఈ ట్రాన్సాక్ట్ చేద్దాము అని స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తేనే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మీటింగ్ లో స్పెషల్ ఐటమ్ గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? నెంబర్ 1, ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ యాజ్ an auditor, providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed. Next, removal of a director. Next, to appoint someone in place of director so removed or matters for which AOI of the company may require. ఈ 4 ట్రాన్సాక్షన్ కి స్పెషల్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి రావాలమ్మా. ఆ స్పెషల్ నోటీస్ ఎవరు ఇవ్వాలి అని అంటే ఎవరికైతే 1% ఆఫ్ ద ఓటింగ్ ఆర్ 5 lakhs ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉందో వాళ్ళు డిమాండ్ చేయాలి, సార్ ఆ రిటైర్ ఆడిటర్ మాకు వద్దు, మళ్ళీ అతనే వద్దు. లేదు రిటైర్ అయ్యేటువంటి ఆడిటర్ ప్లేస్ లో వేరే పర్సన్ అపాయింట్ చేద్దాం. లేదు సార్ సంవత్సరం డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా సార్, ఆ పర్సన్ రిమూవ్ చేద్దాం. ఇలాంటివి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ ముందుగానే మీటింగ్ కి 14 days ముందుగా ఇంటిమేట్ చేస్తే కంపెనీ 7 days ముందుగా మెంబర్స్ ఇంటిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్పెషల్ నోటీస్ ద్వారా రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది మా. సో సెక్షన్ 115 రెజల్యూషన్ రిక్వైరింగ్ స్పెషల్ నోటీస్ ఇస్ ఇట్. నెక్స్ట్ 116 ఏంటి మా? and 117. Section 116 మా రెజల్యూషన్ పాస్ అట్ ది అర్జెంట్ మీటింగ్. మా ఒరిజినల్ మీటింగ్ లో కొన్ని రెజల్యూషన్స్ పాస్ అయ్యాయి, అర్జెంట్ మీటింగ్ లో కొన్ని రెజల్యూషన్స్ పాస్ అయ్యాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈరోజు మీటింగ్ జరిగింది మా, 10 ట్రాన్సాక్షన్ రెజల్యూషన్స్ పాస్ అయ్యాయి, ఒక 5 పెండింగ్ ఉన్నాయి, అర్జెంట్ చేసుకున్నాం ఒక వారం తర్వాత, అప్పుడు 5 రెజల్యూషన్ పాస్ చేసాం. ఇంపాక్ట్ ఏంటి? ఈ రోజు పాస్ అయిన రెజల్యూషన్స్ కి ఆ రోజు పాస్ అయిన రెజల్యూషన్స్ కి ఇంపాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? నో డిఫరెన్స్, సేమ్ ఇంపాక్ట్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ అనేది వేరవచ్చు. ఈ రోజు పాస్ అయిన రెజల్యూషన్స్ ఈ రోజు నుంచి ఎఫెక్ట్ అయితే ఎఫెక్టివ్లోకి వస్తే, అడ్జర్న్మెంట్ మీటింగ్ లో పాస్ అయిన రెజల్యూషన్స్ ఆ రోజు నుంచి ఎఫెక్టివ్లోకి వస్తాయి. అంతేగాని అంతకుమించి వేరే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. దట్ ఈస్ 116. 117 ఏంటి ఏమా చెప్పాలి? ఫైలింగ్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్. మా మీటింగ్ లో ఏవైతే ఆర్డర్ రెజల్యూషన్, స్పెషల్ రెజల్యూషన్, యునానిమస్ రెజల్యూషన్, అగ్రిమెంట్స్ విత్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎనీ అగ్రిమెంట్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఎంటర్ అయితే వాటన్నిటిని ఆర్ఓసికి డెలివరీ చేయాలి. మీటింగ్ అనే డేట్ నుంచి 30 days లోపల ఆర్ఓసికి డెలివరీ చేయాలి. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద 117. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ 118 మినిట్స్. ఏంటి మా మినిట్స్ అంటే? నెక్స్ట్ వన్ మినిట్స్ మా. సెక్షన్ 118 డీల్స్ విత్ మినిట్స్. Minutes is a written record of the business transacted at the meeting. It contain fair and correct summary of the proceedings. మా మీటింగ్ ఎలా జరిగింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎలా ఎండ్ అయిందని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్, ఎవ్రీ రెజల్యూషన్, ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ వాటన్నిటిని రికార్డ్ చేసినటువంటి బుక్ మినిట్స్ బుక్ మా. అలా రాయడాన్ని మినిట్స్ అంటారు. వాటిని ప్రిపేర్ చేసేటువంటి రైట్ ఎవరిది అని అంటేను చైర్మన్. ఇట్ మే బి రైట్ ఆర్ డ్యూటీ. Within 30 days from the date of completion of the meeting, it is the responsibility of the chairman to prepare the minutes. And ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే లూజ్ లీవ్స్ ఫార్మ్స్ లో ప్రిపేర్ చేయకూడదు, లూజ్ పేపర్స్ లో ప్రిపేర్ చేయకూడదు మా. మంచిగా బైండింగ్ నోట్బుక్, సీరియల్ నెంబర్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ లో ప్రిపేర్ చేయాలి. వేటి గురించి? సో ఇట్ ఈస్ అ రిటన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో మినిట్స్ మీటింగ్ లో జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని ఇలా రికార్డ్ చేయాలమ్మా. అండ్ అగైన్ ఎగ్జామ్షన్స్, ఇర్రెలవెంట్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ మ్యాటర్స్ ఆర్ డిటర్మెంటల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కొంతమంది మధ్యలో లేచి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు మా. అలాంటి వాటిని అన్నింటినీ రాయాలంటే అవసరం లేదు. ఎవరో ఒక పర్సన్ లేచి సెల్ఫ్ డబ్బా మొదలెడతాడు మా. అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో నేను అని మొదలెడతాడు. సో అలాంటి వాటన్నిటి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ కుడ్ బి ద డిస్క్రిప్షన్ పవర్ ఆఫ్ ద చైర్మన్. మంచిగా జర్నలిస్టిక్ స్టైల్లో ఎలా అయితే రాయాలో అలా రాయాల్సి ఉంటుందమ్మా. బట్ చైర్మన్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కంపెనీ సెక్రటరీ సజెస్ట్ చేస్తారు, కంపెనీ సెక్రటరీ కంపైల్ చేసేస్తారు మా.
దెర్ ఇస్ ఎ సపరేట్ సెక్రటేరియల్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద మినిట్స్. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనడానికి మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో సపరేట్ గా సెక్రటేరియల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి మా మినిట్స్ బుక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనడానికి. వాటిని కంపైల్ చేసిస్తారు మా, అలా ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, even resolution passed by the postal ballot or any way, any manner, all such matters will be registered in the minutes book. మా బోర్డ్ మీటింగ్, కమిటీ మీటింగ్స్ కి అయితే మాత్రం ఎవరు సైన్ చేస్తారంటే నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చేటువంటి చైర్మన్ సైన్ చేస్తారు. జనరల్ మీటింగ్, షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ మాత్రం ఆ మీటింగ్ ఎవరైతే చైర్మనో ఆయనే సైన్ చేస్తాడు. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? బోర్డ్ మీటింగ్ కానీ కమిటీ మీటింగ్స్ కానీ ఈ మీటింగ్కి ఎవరైతే చైర్మన్ ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ సైన్ చేయడు. నెక్స్ట్ మీటింగ్కి ఎవరైతే చైర్మన్ వస్తారో ఆయన సైన్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ షేర్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ మాత్రం ఆ మీటింగ్ ఏ చైర్మన్ అయితే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ సైన్ చేయడం జరుగుతుందా. ఒకవేళ ఆ సైన్ చేసే టైంకి ఆ పర్సన్ చనిపోయాడు అనుకోండి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా డైరెక్టర్ని ఆథరైజ్ చేసి ఆ పర్సన్తో సైన్ చేయించడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్? మరి వీటి ఎక్కడ ప్రేస్ చేయాలి అంటారు? ఇట్ కుడ్ బి కస్టడీ ఆఫ్ ద కంపెనీ సెక్రటరీ ఆర్ డైరెక్టర్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ 119 ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ద మినిట్స్ బుక్. సపోజ్ ఎవరైనా సరే మీటింగ్ రాలేదు, మీటింగ్ రాలేదు, మరి మీటింగ్ ఎలా జరిగింది ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందా? ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ద మినిట్స్ బుక్. వాళ్ళ మినిట్ బుక్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, కంపెనీ అలో చేయాలి. ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో, షేర్ హోల్డర్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్, క్రెడిటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వితౌట్ ఎనీ పేమెంట్, వితౌట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ పేమెంట్ అట్ ది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కంపెనీ హ్యాస్ టు అలో ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్. ఒకవేళ కంపెనీ ఏదైనా రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, హీ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద ట్రైబ్యునల్ అండ్ ద ట్రైబ్యునల్ మే మేక్ అన్ ఆర్డర్ టు ద కంపెనీ ఫర్ అలో ఫోర్త్ విత్. ఉన్న పలంగా అలో చేయమని చెప్పిన ఆర్డర్ పాస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్ section 120 maintenance and inspection of the documents in electronic form. Maintenance of the documents in electronic form. So any document, record, register, minutes, జనరల్ మీటింగ్ కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి కెప్ట్ బై ద కంపెనీ అండ్ ఇట్ విల్ బి అలౌడ్ టు ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ కాపీస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్ కానీ, మెంబర్ కానీ, క్రియేటర్ కానీ ఏదైనా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తానంటే అలో చేయొచ్చు. అండ్ హూ షల్ మెయింటైన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. మ్యాండేటరీగా ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి అంటేను లిస్టెడ్ కంపెనీ అండ్ కంపెనీ హ్యావింగ్ 1000 షేర్ హోల్డర్స్. వీళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా ఓటింగ్ వేయడము మ్యాండేటరీయే, రికార్డ్స్ ని ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా మెయింటైన్ చేయడము మ్యాండేటరీయే. రైట్? మరి ఆ రికార్డ్స్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? రిక్వైర్డ్ టు బి మెయింటైన్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. మళ్ళీ ఫర్దర్ గా వాటిని రిట్రైవ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అందరికీ మాడిఫై చేసే విధంగా ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. కుదిరినంత వరకు పీడిఎఫ్, జేపీజీ ఫార్మెట్ లో వాటిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా మాడిఫై చేయడానికి ఛాన్స్ తీసుకుంటే స్పెసిఫిక్ అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి. ఇలా రికార్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపెనీది మా. ఇస్ ఇట్? సెక్షన్ 120 ఇప్పటివరకు అడగలేదు మా ఎగ్జామ్ కి. 121 ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఈచ్ ఏజిఎం. మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మా రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం రెడీ చేసి విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ఏజిఎం ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా. ఇస్ ఇట్? ఒకవేళ డిలే ఉంటే 300 days లో పెనాల్టీ పే చేస్తూ డిలేగైనా ఫైల్ చేయొచ్చు. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. ఇట్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎవరీ లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఆర్ ద లిస్టెడ్ కంపెనీ టు ప్రిపేర్ రిపోర్ట్ ఆన్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్. నథింగ్ బట్ మీటింగ్ ఎలా జరిగింది ఏంటి అని. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మినిట్స్ వేరు, రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం వేరు. మినిట్స్ వేరు, రిపోర్ట్ ఆన్ ఏజిఎం వేరు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ 121 రిపోర్టింగ్ ఆన్ ఏజిఎం. వీటికి సంబంధించి సైన్ చేయాల్సింది ఎవరంటే చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్, చైర్మన్ లేకపోతే 2 డైరెక్టర్స్ ఆర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ సెక్రటరీ. సబ్ కాదు, సెక్రటరీ. ఇస్ ఇట్? మా లాస్ట్ ప్రొవిజన్ లేదేంటి? 122 ఏంటి? జనరల్ మీటింగ్ ప్రొవిజన్స్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ది ఓపీసీ. సెక్షన్ 96 నుంచి 100 వరకు చదువుకున్నారు కదా. ఆ ఏ ప్రొవిజన్స్ కానీ ఓపీసీకి అప్లికబుల్ కాదు. రీజన్, 1 person కంపెనీ, తను ఎక్కడ కూర్చున్నాడా అదే జనరల్ మీటింగ్, అదే ఏజిఎం, అదే ఏజిఎం, అంతే కదా. క్వారం కూడా ఏంటి? తనేగా. సో దట్ ద జనరల్ మీటింగ్ ప్రొవిజన్స్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ది ఓపీసీ. ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ వి కంప్లీట్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ద జనరల్ మీటింగ్. ఎనీ డౌట్? సో 121 సెక్షన్స్, 122 సెక్షన్స్ కంప్లీటా? ఒకసారి చెప్తారా? 23 నుంచి 122 వరకు. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. 23 మోడ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్, 24, 25, 26, 27 variation in terms of objects or contracts specified in the prospectus, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34. 34 criminal liability. 35. 36. 37. 38. Punishment for personation for acquisition of shares. 39. Allotment of secrets. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Transfer and transmission. 57. 58. Refusal for transfer transmission. 59. Refusal for rectification of members register or transfer is against to the any law. Next 60. Publication of authorized subscribed paid up share capital. 61. 62. 63. 64. 65. Creation of reserve capital. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 72 nominee. 73. Prohibition of acceptance of deposits from the public. Antena or acceptance of deposits from the members. 74. Repayment of the deposits accepted before commencement of the act. Antena, right? 75. 76. 77. 76 punishment ma. 77. Registration of charge. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Okay, rectification of charges issued by the central government. 88 నుంచి 94 చెప్పలేదమ్మా. Go through. 96. Time limit for conducting of AGM. Boys, participate చేయాలమ్మా. 97. 98. 99. 100. Extraordinary general meeting. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 11. Circulation of members resolution. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. Minutes. 119. Inspection of minutes. 120. Maintenance of books of accounts and records in electronic form. 121. Report on AGM. 122. Provision of OPC. General meeting provisions not applicable to OPC. Apendama Companies Act. Next. Acta. Good. Okay. So the next topic it is Negotiable Instrument Act 1881. So negotiable instrument. Negotiable means transferable from one person to another person for consideration. So transferable from one person to another person for consideration. And instrument means a written document by which a right is created in favor of some other person. It is called
negotiable instrument. Suppose you have your notebook. Now we can say that it is as a document, but it is not an instrument. It may be a document, but however, it is not an instrument. Instrument concern it is a written document. It should create something right in favor of you. Suppose take an example, movie ticket. Movie ticket is a negotiable, instrument. Reason, it may be a written document. On purchasing of the movie ticket, you will get the right to watch movie. So, movie ticket is an instrument. Your notebook is a document. Is it? And apart from that instrument, it should be transferable one person to another person. Suppose document of title to good is there. Railway receipt, lorry receipt, etc. By the having of such lorry receipt or railway receipt, you can claim the goods. And again, you can transfer such instrument to any other person. So thereby, document of title to goods, lorry receipt or railway receipt can be said as a negotiable instrument. Share certificate, lorry receipt, movie ticket, all these are the negotiable instruments by referring to the definition. But the act concerned, it's just going to discuss about the promissory note, bill of exchange, check. Might be the definition cover different type of the instrument, but the act is going to cover only three instruments, that is promissory note, bill of exchange and check. So wherever I'm using the word of the negotiable instrument, you have to think about it. I'm talking about the promissory note or bill of exchange or check. Now promissory note, what is the meaning of the promissory note and bill of exchange and check? First one, where a person borrows money from some other person. The person who borrows the money is known as maker. The person who lends the money is known as payee. Now the maker has to execute a promissory note, and through note he has to make a promise. Through note he has to make a promise. That is a promissory note. Now the person who borrows the money, the person who have a liability, he will execute a promissory note. Now the person who executes the promissory note is known as maker. The person to whom the promise has been made or the person to whom ultimate proceeds has to be paid is called payee. And the second situation, bill of exchange, where a person sold goods on credit basis. The person who sold the goods on credit basis, generally he may be a seller, he will execute a bill of exchange, is called drawer. On execution of the bill of exchange, it will be delivered to the buyer, who is called drawee. He will accept the bill of exchange and deliver it back to the drawer. Totally, this is the concept of the bill of exchange. Now the drawer, at his discretion, he may maintain up to the date of the maturity date. Suppose if he maintain up to the date of the maturity date, he will present for payment. Thereby drawer will become payee. Thereby drawer will become payee. Suppose if the drawer endorses to some other person, thereby drawer will become endorser. Subsequent parties will become endorsee. Now on the maturity date, the person who holds the instrument, he will present for payment. The person who will present for payment is called payee. Now the drawee has to pay proceeds to the payee. Is it clear? Suppose the endorsement and a concept lekapote, drawer will become payee. So this is the concept of the bill of exchange. Where a person borrows the money, we have to execute a promissory note. Where a person sold the goods on credit basis, has to execute bill of exchange. Check concern, where a person bought any goods or services, or any immovable property, he has to make the consideration in money. But instead of that, he will execute an instrument. Thereby, he will direct the banker. To honor the payment to some other person. So, check is an instrument drawn on the specified banker. So, the person who executes the bill, check is known as the drawer. The person on whom, that is a banker, executed. Always check will be executed on the specified banker. Please remember, check executed on specified banker. Banker is known as drawee. The person who is eligible to get ultimate proceeds is called payee. Is it clear? This is the concept of the check. The person who executed the check is known as drawer. The person to whom check has been given, payee. Banker will be drawee. Now the drawer executed the check. Hence his banker is known as paying banker. The person who is collecting banker, that is collecting proceeds, his banker is known as collecting banker. Is it? And one more concept relating to the check, it is, suppose where a person delivered uncrossed check to you. What's that? Uncrossed check, an amount of 10,000 rupees. Now you can encash uncrossed check with your banker, that is collecting banker. Suppose taking an example, drawer, he have a bank account in SBI, thereby he is known as
drawee or paying banker. Now when uncrossed check has been given, you are the payee. Where you can encash? You have a bank account, let us assume in Union Bank. We have two options. When it is uncrossed check, directly you can present with the drawee paying banker. At the cash counter you can encash. Otherwise the second option it is directly you can deposit into your bank account. In such a manner, we have two options. When it is uncrossed check. Suppose if it is a crossed check, what will happen? If it is a crossed check, just we have only this option. That is, we have to collect from the collecting banker. You cannot present such instrument with the drawee. Suppose if you presented crossed check with the banker will refuse to honor the instrument. Reason? The crossed check must be deposited into the bank account. It won't be honored at the cash counter. Is it clear? So promissory note, bill of exchange and check. And the next one, promissory note definition concern. Promissory note is an instrument in writing promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to a certain person or to the order of certain person or even bearer to the bearer of the instrument. So promissory note రాసే పర్సన్, సార్ నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ రాస్తున్నాను, లయబిలిటీని అండర్టేక్ చేస్తున్నాను, మనీ పే చేస్తాను, మీకైనా పే చేస్తాను, మీరు చెప్పిన పర్సన్ కైనా పే చేస్తాను, లేదు ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొచ్చిన పర్సన్ కైనా పే చేస్తాను, ఇలా ప్రామిస్ చేసి ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రామిసరీ నోట్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker to pay a certain sum of money to the certain person or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది మా ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. రాసేటువంటి పర్సన్ కి రైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆపోజిట్ పర్సన్ కి ఏం వేస్తారు? ఆర్డర్. నాకైనా ఇవ్వు, నేను చెప్పిన పర్సన్ కైనా ఇవ్వు, ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొచ్చిన పర్సన్ కైనా ఇవ్వు అని వేసినటువంటి ఆర్డర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మా. బట్ ప్రామిసర్ నోట్ అయితే లయబిలిటీ ఉన్న పర్సన్ డ్రా చేస్తాడు కాబట్టి తను లయబిలిటీని అండర్టేక్ చేస్తాడు, ప్రామిస్ చేస్తాడు, సార్ నేను పే చేస్తాను అని చెప్పని. నెక్స్ట్, చెక్. చెక్ ఈస్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డ్రాన్ అపాన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ బ్యాంకర్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ టు బి పేయబుల్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఆన్ డిమాండ్. చెక్ ఆల్వేస్ ఎండ్ మా డిమాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సపోజ్ నేను చెక్ నీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, బ్యాంకర్ ఏమైనా నీకు ఫోన్ చేసి సార్ డబ్బులు ఇస్తాను సార్ వచ్చి తీసుకోండి ఏమని చెప్తారామా? నో. సో చెక్ ఆల్వేస్ డిమాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నువ్వు వెళ్ళి బ్యాంకర్ని అడిగితేనే డబ్బులు ఇస్తారమ్మా, లేకపోతే ఇవ్వరు. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని 2 parts గా క్లాసిఫై చేస్తున్నాను. ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్, ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ, ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేర్ ఐ ఆర్డర్ టు పే సమ్ ఆఫ్ 10,000 rupees టు ద బేరర్. క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో చెప్పేశారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్లీ పేయబుల్ టు ద బేరర్, ఇట్ ఈస్ బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. Or where the previous endorsement is a blank, where the previous endorsement is a blank, that is bearer instrument. Whereas order instrument concerned, I order to pay sum of 10,000 rupees to Mr. X, expressly payable to a person or his order. It is called order instrument. Suppose చూడమ్మా, ఒక పర్సన్ మీకు ఇలా రాసిచ్చారు మా ఇన్స్ట్రుమెంట్, I order to pay a sum of 10,000 rupees Mr. blank. ఇలా ఇచ్చారు మా. బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంటా? బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అదే ఇక్కడ మిస్టర్ ఏ అని రాశారు, ఏమంటారు మా? ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నీకు ఇలా ఇచ్చినటువంటి పర్సన్ మిస్టర్ జెడ్ అనుకోమా. ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి? ఆర్డర్. మరి ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని బేరర్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? మిస్టర్ ఏ సైన్ చేసి బీకి ఇలా ఇచ్చేసాడు. బి, బాబు ఏమి రాలేదు కదా, సంతకం చేసి నువ్వు రాసుకో. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మా? ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బేరర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దీన్ని బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటారు మా. ఏమంటారు? దీన్ని బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటారు. అదే నేమ్ క్లియర్ గా రాసి ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో ఆ పర్సన్ నేమ్ క్లియర్ గా రాసి సైన్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ ఎండార్స్మెంట్ అంటారమ్మా. ఏమంటారు? ఫుల్ ఎండార్స్మెంట్. నేమ్ రాయకుండా ఎండార్స్ చేస్తే బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్, నేమ్ రాసి ఎండార్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ ఎండార్స్మెంట్. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ, డిమాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఆర్డర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మెచ్యూరిటీ డేట్ స్పెసిఫై చేస్తే డిమాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, మెచ్యూరిటీ డేట్ స్పెసిఫై చేయకపోతే టైమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. డిమాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి గ్రేస్ డేస్ రావుమా, టైమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి గ్రేస్ డేస్ వస్తాయి. ఇస్ ఇట్? నెక్స్ట్, చెక్ ఆల్వేస్ డిమాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్, ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఫారెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మా. ఇన్స్ట్రుమెంట్ డ్రాన్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్లస్ పేయబుల్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ఇన్లాండ్. Even it may be drawn upon a person resident in India. Is it? Resident or non-resident. It is called inland or
foreign instrument. Is it? So inland instrument ma two conditions. ఈ టూ కండిషన్స్ లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా అది ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఫస్ట్ వన్, డ్రాన్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా, పేబుల్ ఇన్ ఇండియా. ఇలాంటప్పుడు డ్రావి రెసిడెంట్ అయినా నాన్ రెసిడెంట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, డ్రాన్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా, డ్రాన్ అపాన్ ఏ పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఇలాంటప్పుడు పేమెంట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు. రీజన్, డ్రాన్ ఇన్ ఇండియా, డ్రాన్ అపాన్ ఏ పర్సన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా దాన్ని ఏమంటాం? ఇన్లాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అదర్వైజ్ ఫారిన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. So drawn and payment made outside India, drawn outside India, or drawn on non-resident of India. All these situations, instrument will become foreign instrument. Is it? Next, demand instrument ma. Demand instrument ki grace days vastunda? No. Check always. Demand instrument grace days raadu. Ade bill of exchange promissory note. Payment payable on demand or at side. No time was mentioned for payment. In these two situations, it will be a demand instrument. Bill of exchange or promissory note payable after sight, after fixed period, on specified date or on happening of event, it is called time instrument. If it is a time instrument, it is eligible for 3 days of grace. Is it clear? And maturity date, ఒకవేళ పబ్లిక్ హాలిడే అయితే సక్సీడింగ్ వర్కింగ్ డే, అంతేనా? ప్రిసీడింగ్ వర్కింగ్ డే ఆర్ ప్రిసీడింగ్ బిజినెస్ డే విల్ బి ద మెచ్యూరిటీ డేట్. ఒకవేళ మెచ్యూరిటీ డేట్ అనేది ఎమర్జెన్సీ హాలిడే అనుకోండి, సక్సీడింగ్ బిజినెస్ డే ఆర్ వర్కింగ్ డే విల్ బి ద మెచ్యూరిటీ డేట్. ఇస్ ఇట్? అండ్ మీకు మెచ్యూరిటీ డేట్ ని కౌంట్ చేయడం ఐడియా ఉందనుకుంటాను. 1/3/2023 డ్రా చేశారు. డేట్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? మనీ 1/4/2023 ఇస్తున్నారు. అప్పుడు డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి 3 days. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4/4/2023. గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేస్తే సపోజ్ డేట్ ఆఫ్ డ్రావింగ్ 1/3, డేట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ 3/3, టెన్యూర్ 2 months ఆఫ్టర్ సైట్. వాట్ ఇస్ ద మెచ్యూరిటీ డేట్? 2 months ఆఫ్టర్ సైట్ అన్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేస్తారు మా? డేట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ నుంచి కౌంట్ చేస్తారు. సో 6/5. Suppose at a certain period after the date of drawing 1/3, acceptance 3/3, tenure 2 months after the date. Just 2 months after date అన్నప్పుడు ఎక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? డేట్ ఆఫ్ డ్రావింగ్ నుంచి తీసుకోవాలి. 2 months after site అన్నప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. Is it? Suppose happening of the event, date of drawing 1/3, acceptance 3/3, 4 months after the CA day. So CA day as you know ma 1st July. అప్పుడు మెచ్యూర్ డేట్ ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి డేట్ ఆఫ్ సరేమా, date of drawing 4 months plus 3 days. Is it? 4/11/2023. Next, instrument entitled for days of grace, only time instrument. Only time instrument. Is it clear? So inland instrument and foreign instrument is over. Next, types of bills. Emma, types of bills. Types of bills. Okay. Documentary bill and clean bill. First one, documentary bill అంటే ఏంటమ్మా? బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాసి సైన్ చేయిస్తావు, డెలివరీ చేస్తావు మా. డ్రావి యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ గా ఇన్వాయిసెస్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, ఇన్సూరెన్స్ బిల్, ఫ్రైట్ బిల్, వీటన్నిటిని డెలివరీ చేసావు అనుకోమ్మా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గుడ్స్. సారీ, డాక్యుమెంటరీ బిల్. ఏ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సపోర్టెడ్ విత్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఒకవేళ ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా ఓన్లీ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లీన్ బిల్. అకామిడేషన్ బిల్ is one of the example for clean bill. Is it? Next, escrow bill ma, where the negotiable instrument has been delivered conditionally or for special purpose or collateral security, it is called escrow bill. ఏదైనా ఒక బిల్ రాసి కండిషనల్ గా డెలివరీ చేస్తున్నావు అంటే కండిషనల్ గా డెలివరీ చేస్తున్నావు యాజ్ అ సేఫ్ కస్టడీ ఆర్ ఫర్ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ. ఎంప్లాయ్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఒక బిల్ ని సెక్యూరిటీగా ఇచ్చావు అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం? ఎస్క్రో బిల్. లేదు మీ బాస్ ఏమైనా మీకు ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోమని ఇచ్చారనుకోండి, సేఫ్ గార్డ్ చేయమన్నారు అనుకోండి, మీ చేతిలో ఏంటి? ఎస్క్రో బిల్. ఎస్క్రో బిల్స్ ని బేస్ చేసుకుని వెంటనే మీకు రైట్స్ ఏమి రావు. ambiguous instrument. When you are executing bill of exchange, even though if you are executing bill of exchange, it getting the characteristics of the promissory note, it will be treated as ambiguous instrument. నువ్వు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాసుకున్నా ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తున్నాయి దానికి? ప్రామిసరీ నోట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటప్పుడు ambiguous ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం. ఎప్పుడు డ్రావి మైనర్ అయినప్పుడు, డ్రావి ఫేక్ అయినప్పుడు, డ్రావి సేమ్ పర్సన్స్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పేరుకు డ్రావి ఉన్నా ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడే డ్రావి లైబిలిటీ డ్రావర్కి వస్తుంది. యాక్చువల్గా అలా జరగాల్సింది ఎక్కడ? ప్రామిసరీ నోట్. ప్రామిసరీ నోట్ లో ప్రైమరీ లైబిలిటీ మేకర్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ప్రైమరీ లైబిలిటీ డ్రావి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? నువ్వు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాసుకున్నా ప్రైమరీ లైబిలిటీ ఎవరికి వచ్చేస్తుంది?
డ్రావర్. ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే మనం రాసుకున్నది ప్రామిసర్ నోట్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాసుకుంటున్నాం, బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది. ఇలాంటప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాంబిగ్వస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటామా, యాంబిగ్వస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తారో ఆ పర్సన్ దాన్ని ప్రామిసర్ నోట్ కైనా ట్రీట్ చేయొచ్చు, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కైనా ట్రీట్ చేయొచ్చు, తన ఇష్టం. అట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద హోల్డర్ వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ప్రామిసరీ నోట్ ఆర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫిక్షియస్ బిల్ మా. డ్రావర్ కానీ పేయి కానీ బోత్ కానీ ఫేక్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్షియస్ బిల్. ఇన్క్వైర్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్కంప్లీట్. వ్యాలిడ్ అయినా ఇన్కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? వ్యాలిడ్ మా. డేట్, టైమ్, ప్లేస్, అమౌంట్. ఇంకోసారి చెప్పండి. డేట్, టైం, ప్లేస్, అమౌంట్. ఈ కాలమ్స్ ఖాళీగా ఉండి సిగ్నేచర్ స్టాంప్ అంటించి మీకు ఇచ్చారంటే అది ఇన్కంప్లీట్, వ్యాలిడ్. అదే సైన్ స్టాంప్ లేదనుకోండి ఇన్కంప్లీట్ కాదు, ఇన్వాలిడ్. సో ఇన్కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి? యు ఆర్ ఆథరైజింగ్ సర్టైన్ పర్సన్ టు కంప్లీట్ ఇట్. అమౌంట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ కవర్డ్ బై ద స్టాంప్. ఇస్ ఇట్? బిల్ ఇన్సెట్స్ మా. ఇది ప్రాక్టికల్ గా లేదు మా, అవసరం లేదు. అకామిడేషన్ బిల్. అకామిడేషన్ బిల్ టూ పార్టీస్. సపోజ్ ఏ అనే పర్సన్ బి మనీ అడుగుతున్నాడు, మరి 10,000 లేదు అని చెప్పారు. మిస్టర్ బి రిప్లైడ్, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు లెండ్. మిస్టర్ ఏ బీయింగ్ అన్ ఐడియా కస్టమర్, he got an idea. He drawn a bill on Mr. B and such bill accepted by the drawee and further it is discounted with the banker. It is for the benefit of the drawer or drawee. Such bill is called accommodation bill. To accommodate the interest of any of the parties, bill has been executed. That is called accommodation bill. Is it clear? If there is no consideration, there won't be any contractual relationship. Is it clear? And the next one, bank draft. Bank draft అంటే ఒక బ్యాంకర్ ఇంకో బ్యాంకర్ మీద డ్రా చేస్తుంది, లేదు ఒక బ్యాంకర్ సేమ్ బ్యాంక్ ఇంకో బ్యాంకర్ కి ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్. సపోజ్ నువ్వు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నావు అనుకోమా, సిఏ బోర్డు డబ్బులు ఇవ్వాలి, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నావు, పేయబుల్ అట్ న్యూఢిల్లీ, పేయబుల్ అట్ కలకత్తా అంటావు, గుంటూరులో డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకుంటావు. అప్పుడు గుంటూరులో ఉన్న బ్యాంకర్ కలకత్తాలో ఉన్న బ్యాంకర్ చెప్తున్నాడు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొచ్చిన వాడికి డబ్బులు లేదు, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో చెప్పిన పర్సన్ కైనా డబ్బులు అని. ఇలా గుంటూరులో ఉన్న బ్యాంకర్ కలకత్తాలో ఉన్న వేరే బ్యాంకర్ కైనా, లేదు సేమ్ బ్యాంక్ అదర్ బ్రాంచ్ కైనా ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్. మీరు ఏదో చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నారు సార్. ఈడీ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటామా, సిఏ బోర్డుకి సిఎంఐ బోర్డు పంపిస్తామా, మరి ఢిల్లీలోనో కలకత్తాలో ఎన్కాష్ చేసుకుంటారు కదా, మరి అక్కడ బ్యాంక్కి కదా వీళ్ళకి ఎన్కాష్ చేసుకోవాలి. మనం అనుకుంటాం మనం తీసుకుని సిఏ బోర్డుకి ఇచ్చా అనుకుంటాం, అది కాదు. ఇండియాలో గుంటూరులో ఉన్నటువంటి బ్యాంకర్ కలకత్తాలో కానీ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వేరే బ్యాంకర్ కానీ, లేదు అదే బ్యాంక్ వేరే బ్రాంచ్ కానీ ఆర్డర్ వేశారు. ఏమని? బాబు ఈ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లో ఒక పేరు చెప్పాను, సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఎం ఇన్స్టిట్యూషన్ అని, వాళ్ళకైనా ఇవ్వు, వాళ్ళ తరపున వచ్చిన వ్యక్తికైనా డబ్బులు ఇవ్వమని గుంటూరు బ్యాంక్ అక్కడ ఢిల్లీ కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకర్ కి వేసినటువంటి ఆర్డర్ బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరిది? ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఎవరి కాన్సెప్ట్, ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ప్రైమరీ లైబిలిటీ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా. సపోజ్ డ్రాబీ ఉన్నారు, డ్రాబీ మెచ్యూరిటీ డేట్ డబ్బులు ఇవ్వాలా? ప్రామిసర్ నోట్ లో డబ్బులు ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? మెచ్యూరిటీ డేట్. ప్రామిసర్ నోట్ లో డ్రాబీ వచ్చాడు మీకోసం, మేకర్ మేకి, చెక్కర్ చెక్కి, ఇంకా పార్టీస్ మొత్తం మార్చేశారు. ప్రామిసర్ నోట్లు ఎవరు? మేకర్, పేయి. ఇస్ ఇట్? ప్రామిసర్ నోట్ లో ప్రైమరీ లైబిలిటీ మేకర్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ప్రైమరీ లైబిలిటీ డ్రావీ. మెచ్యూరిటీ డేట్ ని డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వాలి? ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో చెప్పిన విధంగా చెప్పిన పర్సన్ కి ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వకపోతే అది పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కాదు. పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కాకపోతే ఆ పర్సన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సపోజ్ నువ్వే డ్రావే అయినావు, సపోజ్ ఎండార్స్మెంట్ జరుగుతున్న అవరకు బిల్ వచ్చింది అనుకోండి, నేను డైరెక్ట్ గా ప్రెసెంట్ చేస్తే డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు. అసలు మీరు ఎవరో ఎందుకు అడుగుతున్నారు? నేను ఇవ్వాల్సిన డ్రావర్ కదా. సార్ కరెక్టే సార్, డ్రావర్ ఎండార్స్ చేస్తూ వచ్చారు, చెక్ చేసుకున్నారు. సార్ మీ పేరేంటి? పవన్. ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి సార్, ఓటర్ ఐడి ఇవ్వండి. చెక్ చేసుకుని అడ్రస్ తీసుకుని డీటెయిల్స్ తీసుకుని డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మీ లైబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నెగ్లెక్ట్ గా బిల్ వచ్చిందా తీసుకుని డబ్బులు అని ఇచ్చేసారనుకోండి, మీరు డబ్బులు ఇచ్చింది ఎవరికో తెలియకపోతే మీ లైబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుందా? నో. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. సిఇఓ ఎవరైతే పేమెంట్ ఇస్తున్నారో డ్రావీ కానీ పేయి కానీ, పేమెంట్ యాజ్ పర్ అపారెంట్ ఇన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో చెప్పిన విధంగా, పేమెంట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ వితౌట్ ఎనీ నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ మనీ. అండ్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో ఆ పర్సన్ కి దెర్ ఈస్ నో రీజన్ టు బిలీవ్ దట్. ఇలా ఉంటే ఇవ్వకూడదు. పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ పర్సన్ ఇలా కనబడ్డారు, నో రీజన్ గ్రౌండ్ టు బిలీవ్, నాట్ ఎంటైటిల్ ఫర్ పేమెంట్. ఇలా నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే అప్పుడు అది పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ ప్రైమరీ లైబుల్ పర్సన్ గా నీ లైబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నెగ్లెక్ట్ గా పేమెంట్ ఇచ్చావనుకో ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇంకోసారి పేమెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది.
సో ప్రామిసరీ నోట్లో ఉన్న మేకర్ అయినా, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్న డ్రావర్ అయినా, చెక్ లో ఉన్న డ్రావే అయినా పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ప్రకారం ఇస్తేనే లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతుందమ్మా. అదర్వైజ్ దేర్ లయబిలిటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హోల్డర్, ఏ పర్సన్ హూ ఆప్టెన్ ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, in his own name and he has the right to recover or receive the amount specified on the instrument. ఈ టూ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసి ఎవరైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకుంటారో ఆ పర్సన్ ని హోల్డర్ అంటాం. నువ్వు హోల్డర్ అవ్వాలి అని అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద నీ పేరు ఉండాలి, నీకు రికవరీ చేసుకునే రైట్ ఉండాలి, అప్పుడు నువ్వు నీ హోల్డర్ అంటారు. ఈ హోల్డర్ కి కాస్త కన్సిడరేషన్ ప్లస్ బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ యాడ్ అయితే ఆ పర్సన్ ని హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. అంటే హోల్డర్ ఎవరు సార్? నీకు గిఫ్ట్ ద్వారా కానీ లీగల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా కానీ వస్తే, గిఫ్ట్ ద్వారా కానీ లీగల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా కానీ వస్తే నువ్వేమవుతావు? హోల్డర్, బట్ నాట్ ది హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. మా హోల్డర్కి ఉన్నటువంటి రైట్ మా పవర్ టు ట్రాన్స్ఫర్, ఎన్ఫోర్స్ ద పేమెంట్, డిశ్చార్జ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఏదైనా చేయొచ్చు. మీ ఫాదర్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు నీకు చెక్, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వు. లేదు బ్యాంక్లో తీసుకెళ్ళి మన పేమెంట్ తీసుకో. లేదు నాన్న దగ్గర ఎందుకు లేదు ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకోవడానికి, క్యాన్సిల్ అయినా చెయ్యి, నీ ఇష్టం. యాజ్ ఎ హోల్డర్ నీకు ఈ రైట్స్ అన్ని ఉంటాయమ్మా. హోల్డర్ ఇన్ నెక్స్ట్, ఎవరు హోల్డర్ కాదు? ఇల్లీగల్ మీన్స్ ద్వారా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరైనా అప్టైన్ చేసిన, బినామీదారు ద్వారా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినటువంటి బెనిఫిషియల్ ఓనర్, ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్కి ఇచ్చి ఉంటాడు మా జాగ్రత్త హోల్డ్ చేయమని, అలాంటి పర్సన్, ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై ద కోర్ట్, వీళ్ళెవరే కానీ హోల్డర్ కాదు. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి చాలా సార్లు అడిగారు. ఇప్పుడు నువ్వు దారిలో వెళ్తున్నావమ్మా, చెక్ దొరికింది, నువ్వు హోల్డర్ అవుతావా? నో. ఎందుకు? నీ పేరు ఉండాలి, నీకు రైట్ టు రికవర్ ఆర్ రిసీవ్ ఉండాలి, అప్పుడే నేను ఏమంటారు? హోల్డర్. దారిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్ దొరికింది, నీ పేరు లేదు, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు. నెక్స్ట్, నీకు రైట్ టు రికవర్ ఉందా? నో. మరి ఇప్పుడు నువ్వు హోల్డర్ కాదు, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్సు కాదు. అర్థమైందా? లేదు ఇల్లీగల్ మీన్స్ ద్వారా తీసుకున్నావు, హోల్డర్ కాదు, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్సు కాదు. సపోజ్ నేను వేరే వాళ్ళకి అమ్మాను గూడ్స్ని, నేను రాసుకోవాల్సిన బిల్ని నీ ద్వారా రాయించాను. నువ్వు డ్రావర్, ఆ పర్సన్ డ్రావీ, నువ్వు నా బినామీ అనుకోండి, బినామీదార్. ఎస్ ఏ నా పేరు ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏమైనా ఉందా? నో. కానీ డబ్బులు ఎవరికి రావాలి? నాకే. నా ఇన్స్ట్రుమెంట్, మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నా పేరేమీ లేదు. నేను హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్సా? ఏది కాదు. నా పేరు ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఉందా? లేదు. నాకు రైట్ రికవర్ ఉందా? లేదు. బెనిఫిషియల్ ఓనర్ నేనే, కానీ ఇలా బినామీదారు ద్వారా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను హోల్డర్ కాదు, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కాదు. ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి సంబంధించి కోర్టు ఆర్డర్ పాస్ చేసింది నన్ను, బాబు నువ్వు ఇన్స్ట్రుమెంట్ హోల్డ్ చేయొద్దు అని, అలాంటప్పుడు నేను హోల్డర్ కాదు, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కాదు. సపోజ్ నేను పాస్ నీకు చెక్ ఇచ్చాను, బాబు జాగ్రత్త హోల్డ్ చేయి రేపు తీసుకుంటాను అని, ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, నువ్వు హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్సా? ఏది కాదు. ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో నీ పేరు లేదు, నీకు రైట్ టు రికవర్ లేదు, జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హోల్డ్ చేస్తున్నావు. ఎస్క్రో బిల్, జస్ట్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ సేఫ్ కస్టడీ. neither a holder nor a holder in due course. Is it clear? Holder in due course ante evaru? 4 conditions remember ma. A person who obtains a negotiable instrument in good faith, valuable consideration, before maturity, there is no reason to believe that previous party have a defective title. Ila 4 condition ni satisfy chestu evaraithe instrument తీసుకుంటారో ఆ person holder in due course. 4 conditions ఏంటి మా? A person who obtains the negotiable instrument in so a person who obtains the negotiable instrument in good faith. Number 2, valuable consideration, before maturity, and no reason to believe ఏమని? ప్రీవియస్ పార్టీ హ్యావ్ డిఫెక్టివ్ టైటిల్. తీసుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ పార్టీ చూసావు, డిఫెక్ట్ టైటిల్ ఏం కనబడట్లేదు, జెన్యున్ గా ఉన్నాడు, గుడ్ ఫెయిత్, వాల్యుబుల్ కన్సిడరేషన్, బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ తీసుకున్నావు, యూ విల్ బికమ్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కష్టపడి పని చేసావమ్మా, నీకు రావాల్సిన డబ్బుల కోసం ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నావు, ప్రామిసరీ నోట్ కానీ, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ, చెక్ కానీ, నువ్వు హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అవుతావు. దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి సార్? ప్రీవియస్ పార్టీకి డిఫెక్టివ్ టైటిల్ ఉన్నా నీకేమవుతుందా? వ్యాలిడ్ టైటిల్ పాస్ అవుతుంది. హోల్డర్ టుక్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఫర్ వాల్యుబుల్ కన్సిడరేషన్, ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, before maturity, and there is no reason to believe that previous party has a defective title, and if you are obtaining negotiable instrument like this, you will become holder in due course. ఇలా అయితే ఏమవుతుందమ్మా? బెటర్ టైటిల్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరర్. ప్రీవియస్ పార్టీకి డిఫెక్టివ్ టైటిల్ ఉన్నా నీకు వ్యాలిడ్ టైటిల్ పాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యూర్డ్ ఆల్ డిఫెక్ట్స్. ఒకవేళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ రీచ్ అయితే ప్రీవియస్ డిఫెక్ట్స్ అన్ని క్యూర్ అవుతాయి, సబ్సిక్వెంట్ పార్టీస్ అందరికి బెటర్ టైటిల్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్,
రైట్ టు రికవర్ మనీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్క్వైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. పొరపాటు ఇన్క్వైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ రికవరీ రీచ్ అయితే తను ఎంతవరకు రికవర్ చేసుకోవచ్చు అంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్టాంప్ కవర్డ్. స్టాంప్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకు రికవర్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందమ్మా ఎవరికి? హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. నెక్స్ట్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కండిషనల్ డెలివరీ. సపోజ్ నేను మీకు ఒక చెక్ ఇచ్చాను మీకు చెక్ ఇచ్చాను ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోమని. కండిషనల్ డెలివరీగా ఇలా కండిషనల్ గా ఉంచుకున్నప్పుడు నువ్వు సపోజ్ ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఎన్కాష్ చేసుకున్నావు. ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ పర్సన్ నన్ను డబ్బులు అడిగితే నేను ఇవ్వాలంటాను. ఎస్ రీజన్ రెస్టారెంట్ పర్సన్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. నీకు ఫుడ్ సప్లై చేసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నారు. నేను నీకు కండిషనల్ డెలివరీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ కానీ రెస్టారెంట్ పర్సన్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అని నేను డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే. తర్వాత నీ దగ్గర నుంచి రికవరీ చేసుకుంటాను. సో ప్రిన్సిపల్ కి ఏజెంట్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి కండిషనల్ డెలివరీ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అప్లికబుల్ కాదు. హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ విల్ గెట్ బెటర్ టైటిల్. ఆ పర్సన్ కి డ్రావర్ మనీ ఇవ్వాల్సిందే. Is it liability of the prior parties? Negotiable instrument holder in due course రీచ్ అయితే ఆ పర్సన్ ఏం చేయొచ్చు? ప్రీవియస్ పార్టీస్ అందరినీ లయబుల్ చేయొచ్చు. మెచ్యూరిటీ డేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజానర్ అయితే he can make liable all the prior parties to the instrument. కరెక్టేనా? నెక్స్ట్ ఎస్టోపెల్ అగైన్స్ డినైయింగ్ ద ఒరిజినల్ వ్యాలిడిటీ. ఒకవేళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి ఎవరైనా సరే ఎస్టోపెల్ బై పార్టీ అయితే ఆ పర్సన్ కూడా హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ లయబుల్ అవుతారు. అలా కాకుండా నేను లైబుల్ కాదని చెప్పకూడదు. సపోజ్ 1 2 3 4 5 యాక్చువల్ ఆ పర్సన్ పార్టీ కాదు ఎస్టోపెల్ ద్వారా పార్టీ అయ్యారు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చింది, డిజానర్ అయింది, నేను హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కరెక్ట్ గా తన్నే లైబుల్ చేశాను. ఇప్పుడు తనే ఉంటుంది సార్ ఎస్టోపెల్ బై పార్ట్నర్ లాగా నేను ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి ఎస్టోపెల్ బై పార్టీ అయ్యాను. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి నేను లైబిలిటీ బేర్ చేయను అని చెప్తే కుదరదు. షీ హ్యాస్ టు బేర్. ఇస్ ఇట్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఉన్నటువంటి పవర్. నెక్స్ట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేడ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. ఈవెన్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ రాసుకున్నా, అన్లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఇల్లీగల్ మీన్స్ రాసుకున్నా, వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు ద హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ హీ విల్ గెట్ బెటర్ టైటిల్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరర్ కన్నా బెటర్ టైటిల్ తనకు పాస్ అవుతుంది. అండ్ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ నుంచి సబ్సిక్వెంట్ పార్టీస్ ఎవరు తీసుకున్నా సరే వాళ్ళకు కూడా బెటర్ టైటిల్ పాస్ అవుతుంది. ఇస్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్. ఎన్ఐ యాక్ట్ లో మీకు ఎక్కువగా అడిగేటువంటి ఏరియా ఏంటంటే బిల్స్, ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చెక్ ఉన్నాయా, వాటికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఫీచర్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద బిల్స్. అది తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఏరియా హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. ఈ రెండు ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నామా? ఎవరు హోల్డర్ అవుతారు, ఎవరు గారు, ఎవరు హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్, ఎవరు కాదు. ఒకవేళ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. అంత ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఏరియా. ఇస్ క్లియర్? అండ్ నెగోషియేషన్, మెటల్ ఆల్టరేషన్ గురించి నేర్చుకోండి ఏంటి మెటల్ ఆల్టరేషన్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద ఎవరైనా మెటల్ ఆల్టరేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. అంటే ఏంటి సార్? సపోజ్ ఇలా చూడండి డ్రావీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఇలా రాసుకున్నారమ్మా 10,000. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎండార్స్మెంట్ జరుగుతూ ఇలా ఈ వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈయన పర్సన్ ఆ 10,000 పక్కన 0 వాల్యూ ఉండదు కదా అని చెప్పి నీకు 0 యాడ్ చేశాడు. ఏం చేసినట్టమ్మా? మెటీరియల్ ఆల్టరేషన్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డ్రావీ దగ్గర కూర్చొని ఆ 10,000 మాత్రమే రికవర్ చేసుకోవాలి. కరెక్టేనా? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు మేక్ ప్రీవియస్ పార్టీస్ లయబుల్. తను మెటల్ ఆల్టరేషన్ చేయకుండా ఉంటే ఏమయ్యేది? ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజానర్ అయితే ప్రీవియస్ పార్టీస్ ఎవరినైనా లయబుల్ చేయొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు తను మెటల్ ఆల్టరేషన్ చేసినందువలన ప్రీవియస్ పార్టీస్ ని లయబుల్ చేసే రైట్ లేదు. వన్స్ ఏ పర్సన్ మేడ్ ఏ మెటల్ ఆల్టరేషన్ ప్రీవియస్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఒకవేళ తను ఏసీ కన్సెంట్ తీసుకుని మెటల్ ఆల్టరేషన్ చేశాడు, ఏకి సికి చెప్పి కన్సెంట్ తీసుకుని ఆల్టరేషన్ చేశాడు, అప్పుడు డ్రావర్ బి లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్. ఎవరు మాత్రం కంటిన్యూ అవుతుంది? ఏ అండ్ సి లయబిలిటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్. అందుకే మెటల్ ఆల్టరేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆల్టరేషన్? ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో డేట్ ఉంది, మా డేట్ మార్చేస్తున్నారు. టైం ఉంది, టైం మార్చేస్తున్నారు. ప్లేస్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఒక ప్లేస్ లో పే చేస్తున్నారు, ఇంకో ప్లేస్ మార్చేశారు. ఇస్ ఇట్? ఇవన్నీ ఏమవుతుందా? మెటల్ ఆల్టరేషన్. అమౌంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ 1,000 అని చెప్పారు, 10,000 గా మార్చేస్తున్నారు. ఆల్ దీస్ ఆర్ మెటీరియల్ ఆల్టరేషన్స్. మా కన్వర్షన్ ఆఫ్ బ్లాంక్ ఇంటూ ఎండార్స్మెంట్ ఇన్ ఫుల్ ఉంది కదా, ఇది మెటల్ ఆల్టరేషన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆథరైజ్డ్ బై ద యాక్ట్. సో 2 పార్టీస్ మధ్య ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నారు, ఇంకో పార్టీని కావాలని ఇరిగిచ్చారు. మధ్యలో ఎండార్స్మెంట్ స్పేస్ లేకపోయినా ఆ పర్సన్ ని తీసుకున్నారు, స్పేస్ ఇరిగిచ్చారు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మాది? మెటల్ ఆల్టరేషన్. ప్రీవియస్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా పీనల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా? పీనల్ ప్రొవిజన్స్ ని మోడిఫై చేస్తున్నారు. ఆల్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్
material alterations. Once the material alteration made, previous party's liability will get discharged. Is it clear? Holder in due course గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామా? Even privileges available to the holder in due course. Material alteration concept. Next, types of endorsement ఒకటి ఉందా? Types of endorsement ఒకటి explain చేస్తాను, జాబ్ చెక్ చేసుకోండి. The last concept, types of endorsement. ఫస్ట్ వన్ మా శాన్స్ రీకోర్స్ ఎండార్స్మెంట్ చెప్తున్నాను మా. ఏంటి శాన్స్ రీకోర్స్ ఎండార్స్మెంట్? ఐడియా ఉందా? శాన్స్ రీకోర్స్ అంటే వితౌట్ లయబిలిటీ. ఎవరైనా సరే ఎండార్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు నా లయబిలిటీ లేదు అని ఎండార్స్మెంట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ శాన్స్ రీకోర్స్. సపోజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నారమ్మా, ఎండార్స్మెంట్ ఇలా జరుగుతుంది. మెచ్యూరిటీ డేట్ ఈ చేతిలో ఉంది. ఈ చేతిలో డిజైనర్ అయితే ప్రీవియస్ పార్టీస్ ఎవరైనా లయబుల్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇందులో సి అనే పర్సన్ శాన్స్ రీకోర్స్ ఎండార్స్మెంట్ చేస్తే సిని లయబుల్ చేసే రైట్ ఎవరికి? దట్ ఈస్ అ శాన్స్ రీకోర్స్ ఎండార్స్మెంట్. Is it? Next, facultative endorsement. ఏ పర్సన్ అయినా సరే తనకున్న రైట్ ని వదిలేసుకుంటూ లేదా పీనల్ ప్రొవిజన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఎండార్స్మెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎండార్స్మెంట్. సపోజ్ ఇలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎండార్స్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారమ్మా, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఏ ఎక్స్ రాసుకున్నారు, ఏ నుంచి బి, బి నుంచి సి, సి డికి ఇచ్చేటప్పుడు డి నాకు వద్దు అంటున్నాడు. ఎందుకయ్యా? సార్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజైనర్ అయితే ఫ్యూచర్లో మీకు నోటీస్ ఇవ్వాలి, లయబుల్ చేయాలి, అవన్నీ నాకు తలనొప్పి సార్, నాకు డబ్బులే ఇవ్వండి. సి ఏం చేశాడంటే తనకున్న రైట్ టు రిసీవ్ నోటీస్, రైట్ ని వదిలేసుకొని ఎండార్స్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాడమ్మా. ఫ్యూచర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజైనర్ అయినప్పుడు సీన్ లయబుల్ చేసేటప్పుడు ఏ నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఏం చేయొచ్చు మా? లయబుల్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎండార్స్మెంట్. ఎండార్స్మెంట్ చేసే పర్సన్ తన రైట్ ను వదిలేసుకుంటూ లేదా లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ చేసినటువంటి ఎండార్స్మెంట్ ఫ్యాకల్టేటివ్. శాన్స్ ఫ్రయాస్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజైనర్ అయితే ఎక్స్పెన్స్ మాత్రమే నేను బేర్ చేయను అని చేసినటువంటి ఎండార్స్మెంట్ శాన్స్ ఫ్రయాస్ ఎండార్స్మెంట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఎండార్స్మెంట్. సపోజ్ ఇలా చూడండి మా, డ్రావర్ డ్రావి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎండార్స్మెంట్ జరుగుతుంది. ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ. సపోజ్ ఈ అనే పర్సన్ బి లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ అనే పర్సన్ బి లయబిలిటీని డిశ్చార్జ్ బి లయబిలిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సి అండ్ డి లయబిలిటీ కూడా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఎండార్స్మెంట్ చేసినప్పుడు మిడిల్ పార్టీస్ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో sans recourse, sans frayas, facultative, cancellation of endorsement. Any other? నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ మాత్రం నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్. జస్ట్ ఒక 45 minutesలో 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చెప్పాను, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్స్ చెప్పాను, మెచ్యూరిటీ డేట్ని ఎలా కౌంట్ చేయాలో చెప్పాను, హోల్డర్ ఎవరు, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఎవరు, మన ప్రివిలేజెస్ ఏంటి, మెటీరియల్ ఆల్టరేషన్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఎండార్స్మెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎండార్స్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఉద్దేశంతో మనం రాస్తాం కదా, అలా రాయడాన్ని ఎండార్స్మెంట్ అంటారు. విత్ ది ఇంటెన్షన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ వర్డ్స్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఆర్ ఏ పేపర్ విచ్ ఇస్ annexed, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలాంగ్ ఏ, అలా వాటి మీద రాయడాన్ని ఎండార్స్మెంట్ అంటారు. వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఉద్దేశంతో నువ్వు సైన్ చేయడం ఎండార్స్మెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా 1 or 2 జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ మా. ఎనీ అదర్? సో టోటల్గా మా కంపెనీస్ యాక్ట్ 122 సెక్షన్స్, మధ్యలో 1 or 2 ఏమన్నా మిస్ అయి ఉంటే జస్ట్ చదువుకోండి. ఎన్యాక్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు. ఎన్యాక్ట్ అలా ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉంటారు, 1 or 2 పాయింట్స్ చెప్తే గుర్తు వచ్చుద్ది అనేది ఇంటెన్షన్. లేదు అనుకోండి మా, రెగ్యులర్ క్లాస్లో నేను చెప్పేటువంటి ఎన్యాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ 18 hours ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి, మీకు రెగ్యులర్గా నేను చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ 18 hours ఉంటుంది. అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏవైతే మీకు 122 సెక్షన్స్ 1 డేలో చెప్పానో మీరు చెక్ చేసుకోండి, ఈజీగా 120-130 hours నేను టీచ్ చేశాను మీకు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొవిజన్, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ రైట్ ఒక విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని 1-2 సార్లు మళ్ళీ ప్రతిసారి మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకుంటూ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం.
అలా మనం 120 to 130 అవర్స్ చెప్పుకున్నటువంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ మా ఆల్మోస్ట్ 8 అవర్స్లో మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాం. ఎన్ఐ యాక్ట్ బిగ్ టాపిక్ మా, జస్ట్ ఐ గేవ్ అన్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఇట్. ఎనీ డౌట్? So in such a manner we completed the session. Thank you so much.